passage mid-lane pour remarquer que Darkwings n'a pas encore consommé sa téléportation et Chovy en profite du maximum. On n'a plus aucun point de mana, obligé de faire l'aller-retour à la base. Ah mais du coup il perd des CS, hein. Il perd des CS et ça va se Avec Duro qui est également dans le coin. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. On a tardé un peu pour la théorie.
high school. But c'est la vie! To avoid being an ignorant American tourist, I found myself a French tutor to really help me learn the language. And there she is now. Everyone, this is Kitty, aka La Petite Sean. I had a little bit of Duolingo on the flight over. I'm excited to learn from you today. Where's your beret? I don't have one. Phone! Look, I was told I'd be talking about Rainbow Six and Valorant teams today, but instead they put me with this Emily in Paris knockoff. I think I can make it work, but she called me her little dog? Okay, so we are at a flower shop. We call that in French des fleurs. Des fleurs. Okay, you know what? It's okay. We will try with another word, huh? Okay, perfect. Okay, perfect. Fougère. Forgery. I can't wait to visit all of these cute restaurants all around Paris, or brasiers, as the French call them, right? Yeah, that's the words. Okay, so if I wanted to order a baguette, what would I say? You would say, voulez-vous Voulez-vous coucher coucher avec moi? avec moi? Voulez-vous coucher avec moi? Perfect. I'm gonna go try it out. Ooh, this is really cute. How would I ask to try this on? Oh, actually, you can say, je mange des gens. Je mange des gens. Okay. Ah, je mange des gens. Non, on mange pas les gens. Des gens mange. Je mange des gens. Non, on mange pas les gens, c'est une robe. C'est. Where am I messing Vous up? voulez essayer la robe? No. Je mange des gens, s'il vous plaît. Non, on mange pas les gens chez moi. Kitty has been the best teacher so far. I feel like I'm picking up the language really quickly. I mean, whenever I speak with real French people, they seem so surprised by how good my accent is. I'm doing très bon. Je suis américaine, on a compris que t'es américaine. On a compris. Kitty, I did it! Kitty gave it to me for free. Oh wow, that's amazing! Come with me, yeah. Do we get jam? Okay, so as I get it, the French don't really like the American tourists, right? Not really. So what can I say to have them truly embrace me as a local? Just tell them. Mbappé et Plumer! Kitty, it worked! They've accepted me as one of their own! I'm off to see Paris, and it's all thanks to you! Bon débat. Welcome to GunDynasty, an activation right in the heart of the Esports World Cup. And let's be honest, you can't miss it. It is so bright, it looks incredible. This activation, we have VR, we have consoles, and we have simulators that you can take part in. It's so much fun. If you're going to the Esports World Cup in Paris, make sure you come down here. And my friend Luti is over here, my stunning co-host. How are you feeling? I'm into golf now because football is over for me. Oh dear, let's not talk about it anymore. Let's see how accurate you can be in this golf simulator. If there's one thing that I know, it is being a dad, gaming, and golf. And so this is my third one. Let's see your accuracy on this one. 82.3%. Luti, let's see if I can beat you. I hope for you. I hope for you. Okay, Barney, basically now it's your turn. And in life, you are doing two things. Host teams and playing golf. So hopefully you're gonna do better than me. I mean, you're not wrong. If I don't beat you, I'll be really upset. I'll probably have to quit golf forever. So we're just gonna have to wait and see. Here we go. It is your time. It is my time. Okay, that looks a little bit better than me, I have to say. Yeah, the sword goes back in the sheath at 90%. Barney Banks absolutely bringing this one home. It's okay. You can focus more on golf. I'll focus more on football for now. But for now, Lauren and Lace, it's your time. I hate football. Et on dansait au bout de la nuit, tu prendrais ma main, on serait
surprendre Sentinelle. Un back est déjà dans le jeu, il ne va pas EVOS so exposed, Falcons can ruin it. Unbelievable. Falcons! What we are seeing in front of us here right now. And the team who ended Russia with the final elimination. The Wonder Kid gets the job done. Just thinking about we're gonna lift the trophy together. I don't know, I don't think that much when that moment. That was my first international game, so that was quite easy for me to get the MVP, and yeah, very lucky. What made them strong in 2025 was the wonder kid called Russia. You know, he's been in the circuit for many years, and for many years he could not play on a stage like this because he was underage, their best sniper. And I think that was their secret sauce to success. If you look at him, he is the most humble kid you'll ever come across. You know, bright eyes. He never ever underestimates anyone. I think the most important thing is he wants to prove himself out there as well. And the moment he got the opportunity to do that, he did exactly that. EVOS Esports, this is the time to shine! Sergeant, No, I think I feel so confident. We're training so hard in Indonesia, so we're very confident to lift the trophy again. 21 elimination from the champions of Clash Quad and still on the roll, and EVOS being taken down. Ya, setelah di EWC kemarin kita sudah tidak mendapatkan piala-piala lagi, kita tidak bisa ngejuarain turnamen-turnamen berikutnya mungkin karena kita udah lupa siapa kita sebenarnya. Tetapi di hari ini kita sudah ingat siapa diri kita sebenarnya. If you look at the data, it says they will not be the back-to-back champions. If you look at the kids and if you look at how determined they are to be back-to-back champions, there's a slight possibility. But it's going to be difficult because for the first time ever on the global stage, we've got 24 teams. Everybody's got that exact same dream. Because that dream is alive for the rest, the chances of EVOS Divine doing it back-to-back may be a little lower. Kalau untuk tim-tim lain sih, kalau buat saya sendiri saya tidak perlu memikirkan banyak hal tentang tim-tim lain karena itu saya sudah percaya kepada coach saya. Jadi saya tinggal fokus aja main. Nah, itu yang terbaik pokoknya. Pesan-pesan untuk tim-tim lain, ya hati-hatilah karena ini EWC bukan turnamen yang lain. Kalian bisa lihat sejarah-sejarah kita di turnamen EWC kemarin. Nah, itu dia, kalian hati-hati aja yang ngegangguin drop zone kita. हेलो एन्ड नमस्ते सबैलाई स्वागत छ ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फ्री फायरको डे 2 मा। म तपाईको कास्टर एडम नक्स र मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ समीप। सो समीप, ग्रुप ए र बी को हिजो हामीले पहिलो 6 म्याचेसहरु हेरेका छौं। अब आज पालो अन्तिमका 6 म्याचेसहरु र हाम्रो DRS ले पनि आज ग्रुप ए को 6 म्याचेस खेल्दैछ। हाम्रो सिचुएसन हेर्ने हो भने सर्भाइभल स्टेजको लागि त हामी ओके नै रहेका छौं, तर के टप 4 अलिकति धेरै टाढा पुगिसके हो कि जस्तो लाग्छ हाम्रो अब त्यो रिचबाट।
एक्ज्याक्टली डिआरएसबाट हिजो जुन 50-52 पोइन्ट निकालेको थियो आई थिङ्क त्यो त बेस्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई किनकि फर द फर्स्ट टाइम ल्यान्ड खेल्नु ग्लोबल इभेन्ट खेल्नु र त्यो लेभलको पर्फर्म गर्नु आई थिङ्क त्यो त धेरै नै राम्रो हो जस्तो लाग्छ एन्ड आजको दिनमा पनि सुरुवात हिजो जसरी गरेको थियो त्यो बर्मुडाको म्याचबाट वी होप कि आजको दिनमा पनि त्यस्तै किसिमको सुरुवात आओस् त्यस्तै किसिमको गेम देख्न पाऊँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ एन्ड एक्सपेक्ट त गर्न सकिन्छ होप त राख्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एक्ज्याक्टली ट्याग जस्तो टिम टिसी भन्दा त हामी माथि नै छौँ तर फेरि ग्याप पनि धेरै छैन किनकि ट्याग पनि टिम एपेक्स गेमिङ पनि हुन त 10-12 पोइन्ट माथि मात्र 10-12 पोइन्ट तल मात्र छ हामीभन्दा भनेपछि एउटा म्याचको कुरा मात्र रहेको छ खासै त्यस्तो कमब्याकको लागि तल भएको टिम्सहरूको लागि पनि गाह्रो चाहिँ म देखिरहेको छुइनँ सो लेट्स होप फर द बेस्ट हेरौँ आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो केटाहरूले 70-80 पोइन्ट मात्र हान्यो भने पनि त्यो सर्भाइभल स्टेज त अलमोस्ट फिक्सै हुन्छ 50-60 पोइन्टले पनि त्यो काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनकि प्याराडक्स गेमिङ भयो अनि टिसी भयो उनीहरूलाई अझ बेसी पोइन्ट चाहन्छ हाम्रो अलमोस्ट डबलै छ पोइन्ट टिसीको 30 पोइन्ट हाराहारी छ होला प्याराडक्सको 20 पोइन्ट हाराहारी छ सो उनीहरूभन्दा त अलमोस्ट डबल नै छ हाम्रो पोइन्ट आज एउटा एभरेज 50-60 पोइन्ट निकालिदियो भने सर्भाइभल स्टेज त मजाले हामी खेल्छौँ सर्भाइभलबाट बरु त्यो टप 4 किनकि अहिले त एकदम गाह्रो भइसकेको छ 4th पोजिसनमा हाम्रो इफ म रङ छुइनँ भने इभोजको टिम छ 111 हाराहारी पोइन्ट त्यसपछि 5th मा लाउड छ 107 पोइन्ट रहेको छ भनेपछि यस गाह्रो त सिचुएसन म देखि नै रहेको छु टप 4 को लागि तर सर्भाइभल स्टेजमा सर्भाइभल चान्समा त्यो लास्ट चान्समा चाहिँ टप 4 आई थिङ्क त्यो गाह्रो नहोला किनकि यो भन्दा कम्पिटेटिभली अलिकति कम भनौँ न कम्पिटेटिभ लबी आउँछ अलिकति बेटर लबी आउँछ डिआरएसलाई पर्फर्म गर्न सजिलो लबी आउँछ सो त्यो पनि हुनसक्छ एक्ज्याक्टली अब हामी दोस्रो दिनको ग्रुप ए र बी को 6 म्याचेस तर्फ मुभ गर्नेछौँ पहिलो 6 म्याचेस ग्रुप ए को त्यसपछि दोस्रो 6 म्याचेसहरू ग्रुप बी को रहनेछ पहिलो 3टा म्याच म एडम नक्स र मसँग समीपले कास्ट गर्नुहुन्छ सो एक्साइटमेन्ट रहेको छ डिआरएसले हिजो जुन तरिकाको जोस देखाएको थियो पहिलो म्याचमै त्यो 23 पोइन्ट निकालेर वी होप कि अब आउने आजको म्याचेसहरूमा पनि त्यस्तै पोइन्ट आउँछ भनेर किनकि लास्टतिर हिजो डिआरएसको अलिकति गएर मोमेन्टम बिग्रेको थियो आई होप उनीहरूले त्यो स्टडी गर्यो कहाँ के मिस्टेक्स भयो के कस्तो गल्ती भयो रोटेसन के कस्तो चेन्जेस गर्नुपर्छ त किनकि हिजो जुन 12वटा टिम थियो 11वटा टिम जुन अपोनेन्टमा थियो आज पनि त्यही नै टिम्स रहन्छन् भनेपछि उनीहरूको गेम स्टडी गर्ने उनीहरूसँग 24 घण्टाको टाइम त रहेको नै थियो सो वी होप बेटर गेम आउँछ आजको दिनमा भनेर किनकि हामीलाई त अरूभन्दा पनि हुन त अरू टिम पनि यत्तिकै छन् तर डिआरएस आफ्नै कन्ट्रीको आफ्नै केटाहरूले राम्रो पर्फर्म गरून् राम्रो एउटा फिनिस दिन पोडियम फिनिस नभए पनि एउटा एभरेज राम्रो 5th-6th पोजिसनमा फिनिस आयो भने पनि आई थिङ्क द्याट वुड बी भेरी मच ग्रेट किनकि फर्स्ट इन्टरनेसनल इभेन्ट जुन तरिकाले मैले भने फर्स्ट इन्टरनेसनल इभेन्ट फर्स्ट ल्यान्ड कहिले ल्यान्ड नखेलेको अरू रिजनको त म्याक्सिमम एउटा दुईटा रिजन छोडेर अरू सबै रिजनले रेगुलर बेसिसमै उनीहरूको रिजनल लोकल टुर्नामेन्टमा ल्यान्ड टुर्नामेन्ट ल्यान्ड फाइनल नभए ल्यान्ड लिग स्टेज खेलेरै आएका छन् तर हामीले अहिलेसम्म ल्यान्ड खेलेका छैनौँ फर्स्ट टाइम इन्टरनेसनल ग्लोबलमा कम्पिट गरिरहेका छौँ भनेपछि त्यो गेम हामीले एक्सपेक्ट त गर्न सकिन्छ सो हेरौँ आजको दिनमा के कस्तो के किसिमको गेम प्ले निकालेर आउनेछ त तर अरू टिमको पनि कुरा गरौँ लाउड भयो हाम्रो गन डाइनेस्टीको टिम भयो साथसाथै अरू टिम पनि एकदमै टपमा बसिरहेका छन् अहिलेको लागि टप 5वटा टिमको उस्तै पोइन्ट छ 100 पोइन्ट कटेको छ ब्याटल अब टप 4 को लागि हुन्छ अब कुन एउटा टिम निस्किन्छ या फिर 89 पोइन्टमा पनि 6th पोजिसनमा एउटा टिम बसिरहेको छ सो त्यो टिमले पनि कमब्याक हान्ने हो कि फर्स्ट म्याचमै त्यो भनौँ न बुया निकालेर ग्रुप ए को कुरा गर्ने भने ग्रुप बी मा पनि राम्रो कम्पिटिसन छ एलओएस जस्तो टिम फ्लुक्सो जस्तो टिम रहेका छन् जसले त्यो रोमान्स बढाएको छ त्यो कम्पिटिटिभनेस त्यो कम्पिटिसन एकदमै टप नच भएको छ।
एक्ज्याक्टली त्यो लेभलको गेम आउँछ भन्ने मलाई आश रहेको छ एन्ड लेट्स सी अब हामी टिम्सहरू पनि प्लेयर्सहरू पनि रेडी भइरहेका छन् होला प्लेयर्स इन्ट्री पनि हामी केही बेरमा हेर्नेछौँ कुन प्लेयरहरू के कस्तो गेम खेलिरहेका छन् के कस्तो आएको छ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड या अब हामी एउटा छोटो ब्रेकमा जान्छौँ त्यसपछि विल बी राइट ब्याक यस अफकोर्स हामी फेरि पनि आइसकेको छौँ एउटा छोटो मिठो ब्रेक पछि र अभियसली हामीले केही जुन हामीले सोचिरहेको छौँ डिआरएसको बारेमा र जुन तरिकाले हामीले टिम वर्कदेखि लिएर स्ट्राटेजीको काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले अनुमान गर्दैछौँ पनि र आजको अभियसली 6वटा म्याचेस खेल्ने पर्ने हुन्छ र आशा राखौँ यो 6वटा म्याचेस पछि डिआरएस इफ इनकेस टप 4 मा जान्छ भने डाइरेक्टली हामी फाइनल्समा पनि देख्नेवाला छौँ तर इफ इनकेस हुँदैन भने हामी सर्भाइभल स्टेजमा पनि देख्नेवाला छौँ र एडमनक्स के लाग्छ डिआरएस गेमिङ कसरी जम्प अप गर्न सक्ला र बाँकी रहेको 6वटा म्याचेस अब कसरी जाने होला त धेरै गाह्रो छ त्यो सिचुएसन हेर्नु भने किनकि टप 4 इटसेल्फ एउटा त गाह्रो कुरा पनि छ तर फेरि टिम्सहरूले डे 1 मै त्यो लिड पनि लिइसकेका छन् अब तपाईँ जति नराम्रो गेम भए पनि इभोज लाउड जस्ता टिमहरूबाट बिआरई जस्ता टिमहरूबाट तपाईँले नराम्रो गेम गए पनि 70-80 पोइन्ट त त्यो 6 म्याचको अन्त्यपछि एक्सपेक्ट गर्नु नै हुन्छ अब त्यो 170-180 यदि कट अफै टप 4 को हुने हो भने 12 म्याच पछि जुन कि मेबी बेसी नै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई 200 हाराहारी नै जान्छ 195-200 नै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई ल मानौँ 180-90 नै गयो भने पनि त्यसको लागि डिआरएस ले 140-150 पोइन्ट हान्नुपर्ने हुन्छ जुन कि यो लबीमा आई थिंक धेरै गाह्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई जुन कि ठीक छ सर्भाइभल स्टेजमा लास्ट चान्समा अझै पनि चान्स रहन्छ हाम्रो लागि त्यो ओभरकम गर्नको लागि त्यो टप 4 आउनको लागि किनकि अझै यो भन्दा अलिकति एक स्टेप कम कम्पिटिटिभ लबी हुन्छ किनकि राम्रो टिमहरूले अलरेडी क्वालिफाई हानिसकेको हुन्छ र वर्ल्ड र्याङ्किङ के हामी कुरा गरिरहेका थियौँ बुरिराम युनाइटेड ई स्पोर्ट्स 132 पोइन्ट 80 एलिमिनेसन हिजोको दिनमा 3टा बुया निकालेको थियो GunDynasty 115 पोइन्ट हाम्रो ल्याटामबाट मेक्सिकन टिम रहेको छ एजी ग्लोबल साउथ इस्ट एसियन टिम 112 इभोजको 111 त्यसपछि लाउड स्निकर्सको 107 यहाँ टप 5 मा त पुरै कम्पिटिसन छ 100.5 वटा टिमले त्यसपछि टिम फाल्कन्सको 89 टोटल पोइन्ट देखिरहेका छौँ भनेपछि टिम फाल्कन्सको लागि पनि एउटा म्याच त्यो 20 एलिमिनेसन वाला बुया आइदियो भने उनीहरू पनि त्यो रेसमा अगाडि आउँछन् भनेपछि 6 वटा टिमलाई हामीले यो टप 4 को रेसमा देख्न सक्छौँ र हिजोको दिनको रिप्ले हाइलाइट्सहरू हेर्ने भने देख्न सकिन्छ हामी फाल्कनको राचा पिनालाई पनि देख्न सकिन्छ यहाँ मिठो हेडसट हानेका थिए पिनाको रसिङको पनि हामीले तारिफ गर्ने गर्छौँ अन फायरलाई पनि देख्न सकिन्छ यो दुईटाको जोडी ट्याग टिम एपेक्स गेमिङको अगेन्स्टमा त्यसपछि यो हेडसट एकदमै राम्रो यस एक्ज्याक्टली हेर्न सकिन्छ फाल्कन्स जसरी उडान यहाँ लिएर गइरहेका छन् फाल्कन्स यसै पनि नाम एकदमै सुमधुर छ र सँगसँगै भनौँ जुन तरिकाले हरेक टिम्समाथि थ्रेड देखाउँदै थियो सर्ट रेन्जमा त हम्मे बनाएका थिए धेरै टिम्सलाई फाल्कन्सको मस्ट प्रोबेबली अझै पनि चान्सेस छ टप 4 सम्म आउनलाई जस्ट अघि एडमनक्सले भने जस्तै 20 किल्स निकालेर यदि अगाडि जम्प लिन्छ भने यो टिमको लागि पनि एकदमै सुनौलो र एउटा अवसर देख्न सकिन्छ हेर्न सकिन्छ अन फायरको यो क्लच जहाँ एकजनाले 3 जना म्यान डाउन गर्न पुग्यो र एउटै कम्पाउन्डमा त्यो तरिकाले पनि फाल्कन्सको टिमलाई अग्रेसन देखाउँथ्यो इफ आइ एम नट रङ त्यो बेलामा मात्र 24 किल्स निकालेको थियो फाल्कन्सले मात्र र अग्रेसन्स धेरै नै रुचाउँछ र आज फेरि पनि यही टिम यही गेम प्ले अनि यही टिम प्ले स्टाइल हेरौँ अब कसरी खेल्छन् तर यो सँगसँगै हामी कुरा गर्ने पर्ने हुन्छ हाम्रो नेपाली टिम पहिलो जसले यो इन्टरनेसनल लबीमा खेल्दैछ त्यो पनि ल्यान्डमा जहाँ हामी ग्लोबल्ली रिकग्नाइज गर्नेछन् हरेक टिम्सहरूले नेपालीको हो नेपालको टिमको हो भन्ने कुराहरू त्यहाँ थाहा पाउनेवाला छन् र आशा राखौँ अब अझै बेटर हामीले देख्नेवाला छौँ एक्ज्याक्टली आजको दिनमा अझ राम्रो पर्फर्म डिआरएस गेमिङले जुन हिजोको दिनमा गरेको थियो त्यति भए पनि सर्भाइभल लास्ट चान्सतर्फ त पुग्न गाह्रो नपर्ला डिआरएसलाई तर अझ बेटर पर्फर्म आयो पहिलो बुया नै हामीले पहिलो इन्टरनेसनल इभेन्टमै हेर्न पायौँ भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट वुड बी भेरी मच बेस्ट किनकि आई थिङ्क
पाकिस्तानको त आएको होला बङ्गलादेशले 2टा ग्लोबल खेलिसकेको छ उनीहरूले यो ग्लोबलमा अहिलेसम्म बुया हान्न सकेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई कुनै पनि बङ्गलादेशी टिमले सो उनीहरूभन्दा पछाडि आएर हामीले फर्स्ट साउथ एसियन टिम्स जसले बुया हान्छ पाकिस्तान पछि भयो भने आई थिङ्क द्याट वुड बी भेरी मच ग्रेट पाकिस्तानले पनि हानेको छ कि छैन मलाई त्यो आइडिया भएन तर हामीले हान्यो भने आई थिङ्क हाम्रो लागि अझ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ फेरि हामी ओभरअल ऱ्याङ्किङतर्फ हेर्नेछौँ अघि भर्खरै यो डिस्कस गरेका थियौँ अब हामी सेकेन्ड फेजतर्फ हेर्न सकिन्छ अरोरा गेमिङ 58 टोटल पोइन्ट्स रहेको छ 52 मा DRS रहेका छौँ भनेपछि धेरै टाढा छौँ हामी त्यो टप 6 बाट हामी धेरै नै टाढा छौँ अलमोस्ट 2टा गेम टाढा रहेको छ 40 पोइन्ट हाराहारीको ग्याप छ एपेक्स गेमिङ 43 मा छ धेरै लिड छैन सेकेन्ड फेजको हेर्ने हो भने प्याराडक्सको 41 टाइटन स्पोर्ट्स क्लबको 38 र डेमन्स प्राइडको 30 रहेको छ भनेपछि ग्याप त छैन एउटा म्याच मात्र डेमन्स प्राइड टाइटन र प्याराडक्स एपेक्सहरूलाई एउटा म्याच चाहिन्छ हामीले त्यो कन्सिस्टेन्सी देखाउनै पर्ने हुन्छ किनकि को इलिमिनेट नहुने हो भन्नेमा पनि कम्पिटिसन हुन्छ 11th र 12th मा भएको अनफर्चुनेट टिम्सहरू एलिमिनेट हुन्छन् यो सर्भाइभल स्टेज पनि खेल्न पाउँदैनन् सिधै ग्रुप स्टेजबाट नै वाइप हुन्छन् एलिमिनेट हुन्छन् सो त्यो सोचेर सम्झेर क्याल्कुलेट गरेर कसरी के हुन्छ खेल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई समीप We are really confident. We have worked really hard to get there, and I think this is all about how much you've prepared and that good things are going to happen to you. Wow, awesome. Sending a lot of lucks for you guys today. And also, one more question I wanted to ask. Do you guys feel pressure when you step into this battlefield? Because there are so many strong teams in our Group A today. And how will you guys manage all of it? ¿Sientes algún tipo de presión cuando entras en la arena? Porque hay un montón de equipos muy fuertes. En el caso sea, ¿cómo haces para lidiar con esa presión? No, como equipo y como jugador individualmente no sentimos ninguna presión. Sentimos que estamos jugando como si estuviésemos en casa, como si estuviésemos en un día cualquiera. Y que esto se trata solamente de confianza en uno mismo. As a player and as a team, we don't feel any pressure at all. We feel like we're playing like at home, like it is any other day. So I think this is all about how much you believe in yourself. Oh my god, this is so great because you know, when you play on a stage, it's really different from playing at home, right? But hearing his answer, it makes me feel so good about him. So thank you so much for your interview, and also thank you to our Zippo as well, and good luck to you today, GunDynasty. Thank you for your listening, and now let's explore more in EWC26. को साथ हामी आइसकेका छौँ एउटा छोटो मिठो ब्रेक पछि र तपाईहरु हेर्दिनुहुन्छ हाम्रो फ्री फायर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप आज ग्रुप स्टेजको डे 2 र म तपाईको कास्टर एडम नक्स र मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ समीपले सो समीप
ग्रुप ए को अब अन्तिम 6 म्याच हामीले यो ब्रेक भन्दा अगाडि पनि कुरा गरिरहेका थियौँ DRS गेमिङ नेपालको के कस्तो गेम आउला कस्तो खेल्ला भनेर एन्ड तपाईको एक्सपेक्टेसन तपाईको होप के रहेको छ त अब बाँकीको 6 वटा म्याच हिजोको दिनमा वे बेटर हामीले सोचेको भन्दा त राम्रै परफर्म गरेको जस्तो लाग्छ आजको दिनमा के त्यो हिजोको दिनमा जस्तो सुरुवात रहेको थियो आजको दिनमा पनि त्यस्तै सुरुवात रहन्छ त अफकोर्स हामीले त्यही अनुमान लगाइरहेका छौँ र आशा गर्दछौँ र हेरौँ अब कसरी खेल्छ किनकि त्यस ठाउँमा त्यो एटमोस्फियर त्यो होल्डअप गर्नको लागि त्यो प्रेसर त्यो क्यारी ओभर गर्नको लागि धेरै नै गाह्रो धेरै नै मेहनत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रश्न उठ्छ त्यहाँ हरेक टिम्सको लागि हरेक मेन्टर्सहरू अभाइलेबल छ जहाँ हामी अलि त्यसमा चाहिँ अलिक बढी नै विक रहनेछौँ तर विक यानि कि गेम प्लेमा छैनौँ हामी गेम प्ले नै साबित गर्न सक्छौँ गेम प्लेमा हामीले हिजोको दिन बाँकी रहेको 3वटा म्याचेस कसरी कन्सिस्टेन्सी गेम खेल्यो त्यो हामीलाई थाहा छ इफ इन केस त्यही कन्सिस्टेन्सी फेरि यहाँ म्याटर्स गर्छ अभियसली त्यो टिम फेरि पनि एउटा राम्रो जम्प अप लिन सक्छ र प्रश्न उठ्नेवाला छ DRS गेमिङ हाम्रो एकमात्र सान भनौँ जहाँ नेपालको एउटा मात्र मान बोकेर अगाडि बढिरहेको छ हामी एकदमै गौरव गर्दछौँ र यस ठाउँमा हाम्रो लागि पहिलो अवसर भए तापनि आफूलाई त्यहाँ प्रुफ गर्नको लागि हाम्रा प्लेयर्सहरू कमी कमजोरी खटिनेवाला छैनन् एक्ज्याक्टली पर्फर्मेन्सको त आश रहेकै नै छ त्यो होप रहेको छ एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि होप चाहिँ राखेका छौँ हामीले राम्रो पर्फर्म गरून् भनेर भर्खरै हामीले केही बेर अगाडि त्यो स्क्रिनमा प्लेयरहरूले इन्ट्री लिएको पनि देखिरहेका थियौँ प्लेयर इन्ट्री पनि जारी रहेको छ प्लेयरहरू रेडी भएर गियर्ड अप भएर हामी त्यो म्याचतर्फ पनि मुभ गर्नेछौँ अनि हेर्नेछौँ आज यो ग्रुप ए को अन्तिम म्याच 6 म्याचेसमा कुन टिमले चाहिँ टप 4 फिनिस गर्छ र कुन टिम चाहिँ 11th र 12th मा फिनिस गर्छ जसको यात्रा यो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप EWC 2026 फ्री फायरबाट चाहिँ सकिनेछ त अफकोर्स बटम 2 यहाँबाट एलिमिनेसन्स हुनेवाला छ र आज हामीले त्यही टिम्सहरूलाई देखाउनेछौँ र मिलाउनेछौँ र भेटाउनेछौँ कुन कुन टिम्स अगाडि जान्छन् सर्भाइभल स्टेजमा त्यो पनि आज नै थाहा पाइनेवाला छ र कुन कुन टिम्स यहाँबाट एलिमिनेसन्स हुन्छ यानि कि EWC को यो यात्रा यही नै स्तब्ध गराइदिनेछ र आज फेरि पनि 12वटा म्याचेस हामी कन्टिन्यू गर्नेवाला छौँ जसमा ग्रुप ए को लागि फेरि पनि 6वटा म्याचेस अनि ग्रुप बी को लागि 6वटा म्याचेस रहनेवाला छ ग्रुप ए जहाँ दिग्गज टिम जहाँ रिजनलको टप नच परफर्म गरेको टिम्सहरू छन् भने ग्रुप बी को लागि केही सरल हुन सक्छ इफ हामीले दुईटा बीचको ओभरअल स्ट्यान्डिङ्समा पनि कम्पेरिजन लगाउने हो भने एडम नक्स हिजोको दिनको र त्यसमा हेर्ने हो भने यहाँ मात्र 5-6वटा टिम छ जसले 3 डिजिट्स होल्ड अप गर्छ त्यो पनि ग्रुप ए मा मात्र अनि ग्रुप बी मा मात्र मैले जहाँसम्म लाग्दै थियो मैले हेरेको थिएँ त्यसमा दुईवटा टिमको बीचमा हो या एउटा टिमको बीचमा चाहिँ 3 डिजिट्स पोइन्ट हिटअप गरेको थियो मतलब यहाँ बढी कम्पिटिसन छ ग्रुप एमा त्यो हामी देख्न सक्छौँ जहाँ हामी DRSलाई पनि त्यही समावेश भएको हामी देख्न पाएका छौँ एक्ज्याक्टली कम्पिटिसन त हाई छ कम्पिटिसन त निकै नै क्लोज ब्याटल रहेको छ टिम्सहरूको बिचमा मेनली त त्यो टप टायर टिम्सहरू जस्तै हामीले अघिदेखि नै भनिरहेका छौँ लाउड भयो इभोस भयो बुरिराम युनाइटेड अल गेमर्स ग्लोबल यी टिम्सहरू हामी नर्मल्ली वान अफ द बेस्ट टिम टाइटल कन्टेन्डरकै रूपमा पनि चिन्ने गर्छौँ यी लटाम ब्राजिलियन टिम GunDynasty पनि मैले बिर्सेछु GunDynastyको टिमहरू भयो ब्राजिल साउथ इस्ट एसियन यो भनेको एउटा कम्पिटिटिभ टिम्स हुन् कम्पिटिटिभ रिजन हुन् एन्ड देख्न सकिन्छ काउन्टडाउन स्टार्ट भइसकेको छ र यो EWC eSports वर्ल्ड कप 2026 को ट्रफी चाहिँ कुन टिमले चाहिँ हात पार्नेछन् त देख्न सक्छौँ हामी एकदमै राम्रो ट्रफी प्लस भेन्यू पनि हाम्रो प्यारिसबाट यो एनिमेसन त्यो टिम्सहरू रेडी भइरहेका छन् हामीले DRS गेमिङ नेपाललाई पनि देखिरहेका छौँ Just 11 of the best teams in the world. After only 6 games today, we will have the name of our top 4 teams who will qualify directly to Saturday. But remember, Luti, this is the Esports World Cup, so our eliminated teams, their keys must be crushed. And so the battle at the bottom today, it's going to get spicy. So without any further delay, let's introduce your first 12 teams to the main stage to kick us off, starting with Aurora Gaming. Team Apex Gaming! Your reigning club champions, Team Falcons!
AG.AL. Buriram United Esports. Your defending champions of EWC, EVOS Esports. Demons Pride. DRS Gaming. Paradox Gaming. Titan Esports Club. Loud Snickers. And finally, GunDynasty. Don't forget, if you want to survive, your only goal is to avoid these bottom two spots. Words couldn't be truer. 12 teams enter the GunDynasty grid, but only 10 will make it out alive. The stakes just got higher, so it is time to make your move. It is time for day 2 of Free Fire at the Esports World Cup. Four of the most dominant teams in the world will step onto the GunDynasty grid for the first time today. Teams who swept through their regions and left their opponents in the dust. But now they stand at the base of a mountain faced with an almost impossible climb. Well, let me take this opportunity to remind you that this is your chance to instill the fear of combat into your opponents. Don't hold back, don't hesitate, and trust in your teammates. Comes through and Loud, all they have to do is just rush forward and they're completely surrounded from every single angle, and Loud once again a booyah! MIBR.LOS, they turn it around and Bobs is the last one standing. It's going to be very difficult, but also Bobs struggling unholy along with the help of MIBR.LOS, and it's going to be MIBR.LOS getting the very first booyah of Group B. Looking for the final play, Kororo looking for that recovery, and they won't be denied as Buriram pulls away the third booyah of the day to take the #1 spot on the leaderboard. And LYON are losing players one after another, and as that happens, even Dix gets eliminated, and Games King was the last man standing. And it is going to be MIBR.LOS getting the final booyah of Group B's Day 1. देखिसकेका थियौं त्यो टिम इन्ट्री जुन हामीले सबै टिमको इन्ट्रेन्स पनि देख्यौं, आलुको एउटा सेलिब्रेसन पनि देख्यौं अरा फार्मिङवाला, एन्ड अरू टिमले पनि त्यो सेलिब्रेसन गरेको देख्यौं हामीले। तर त्यो सेलिब्रेसन, त्यो ह्याप्पी मोमेन्ट कति बेरसम्म टिक्ने हो, किनकि ल 11th र 12th भएको त इलिमिनेट हुने नै छ, अब उनीहरूको लागि त त्यो सफर अन्त्य हुने नै छ। तर 5th र 10th मा पर्नुभयो भने पनि अझै एउटा चान्स चाहिँ पाउनुहुनेछ तपाईँले भोलि 10 वटा म्याच है त। सो 10 वटा म्याच भोलिको दिनमा त्यो लास्ट चान्समा खेल्न, सर्भाइभल स्टेजमा खेल्न तपाईँले पाउनुहुनेछ। एन्ड यस देख्न सकिन्छ यहाँ सपोर्टर्सहरू पनि रहेका छन्, यहाँ सपोर्ट गर्न आएका छन् आफ्नो फेभरेट टिमलाई। म लाटाम भनेपछि मोस्ट प्रोबेबली GunDynastyको टिमलाई सपोर्ट गर्न आउनु भएको छ उहाँहरू, र यहाँ ट्रफी र प्लेयर्सहरूको पनि त्यो काममा हिजो हामीले वसानालाई पनि यस्तै तरिकाको गेमभन्दा अगाडि ठ्याक्क मेडिटेसन हानेको देखेको थियौँ, र फेरि नेक्स्ट गेमै बिहारीले बुया पनि हानेको थियो। हिजोको दिनमा 3टा बुया आएको थियो। अल गेमर्स ग्लोबलको टिमलाई पनि देख्न सकिन्छ यता प्लेयरहरू फुल अन मेडिटेसन मोड। प्याराडक्स गेमिङका खेलाडीहरू
देख्न सक्छौँ हामी समी प्यान्ट आई थिङ्क यो यसले वर्क गर्छ पनि जस्तो लाग्छ मलाई मेडिटेसनले एकदम 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 भनौँ न प्रेसर होल्डअप गर्नको लागि अनि आफ्नो फ्रस्ट्रेसन्सलाई एउटा पिकमा ओभरकम नगर्नको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदछ हरेक प्लेयर्सहरू त्यसमा पनि फिङ्गर्सको एक्सर्साइजदेखि लिएर हरेक चिज किनकि हाम्रो साथसाथमा 4 फिङ्गर्स 5 फिङ्गर्सका प्लेयर्सहरू पनि धेरै नै देख्नमा आएको छ अनि स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप यस्तो प्लेटफर्ममा अभियसली फेरि पनि त्यही गेम प्ले हामीले देख्नेवाला छन् र त्यसको लागि पनि स्ट्रेचिङ हामी हेर्न सक्छौँ टिम्सहरू अब तम तयारी भइसकेका छन् प्लेयर्सहरूको बिचमा मेडिटेसन सुरु भइसकेको छ अथवा केही प्लेयर्सहरूले त प्रे पनि गरिसकेका छन् कि एटलिस्ट अबको यो लास्ट चान्स र यो म्यापमा म बेटर गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू जान्छौँ हामी ओभरअल ऱ्याङ्किङ जहाँ बुरिराम युनाइटेड स्पोर्ट्सलाई हेर्न सक्छौँ 132 पोइन्ट्सको लागि गनडाइनास्टीको लागि 115 पोइन्ट्स AG.AL को लागि 112 इभोसको लागि 111 लाउड स्निकर्सको लागि 107 टिम फाल्कन्सका लागि 89 हामी हेर्न सक्छौँ एलिमिनेसन्स एकदमै ह्युज मार्जिनमा छ बुरिरामको कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने तर यहाँ मच इन्ट्रेस्टिङ गनडाइनास्टी जसको लागि कुनै पनि बुया छैन उनीहरू कम्पिट गर्न आउँदैछन् टेबल टपको लागि पनि एक्ज्याक्टली यो सेकेन्ड फेजको ऱ्याङ्किङ हेर्ने हो भने पनि फर्स्ट फेजले नै त्यो टप 6 टिम्सलाई बरु अलिकति तिमीहरूको बाटो छ टप 4 मा आउन सक्छौ भनेर त्यो 5th र 6th को टिमलाई पनि देखाएको त छ तर यहाँ 7th बाट चाहिँ पोइन्टको लिड त्यो पोइन्टको ग्याप धेरै नै छ अरोरा गेमिङ 58 मा DRS 52 मा एपेक्स गेमिङ 43 प्याराडक्स गेमिङ 41 टाइटन स्पोर्ट्स क्लब 38 र डेमन स्प्राइट 30 11th र 12th मा हामी दुईटा साउथ एसियन टिम बङ्गलादेश र पाकिस्तानको एउटा टिम देखिरहेका छौँ फेरि बङ्गलादेशको अर्को टिम स्ट्र ह्याट्सलाई पनि देख्नेछौँ हामी ग्रुप बी को म्याचेसमा तर त्यो टिमको पनि फेरि कन्डिसन त्यस्तो राम्रो छैन हिजोको दिनमा राम्रो पोइन्ट ग्र्याब गरेको थिएन #12 मै बसिरहेको छ आफ्नो ग्रुपमा पनि प्लेयरहरू अरोरा गेमिङका प्लेयरहरू रहेका छन् यहाँ र यो क्रसर देख्न सक्छौँ हामी 12 वटा टिमको एम्ब्लेम रहेको छ यहाँबाट एलिमिनेट जुन दुईटा टिम हुन्छन् आजको दिनमा उनीहरूको त्यो ब्याजेस उनीहरूको त्यो एम्ब्लेमलाई क्रस गरिनेछ जुन टिमले टेबल टप हान्छ फुल माइन्डलाई काम गर्ने काम जारी रहेको छ देख्न सक्छौँ हामी टाइटल डिफेन्डरको पनि छ फेरि यहाँ 2025 EWC को क्लब च्याम्पियन टिम फाल्कन्स थ्रु आउट एभ्री अदर गेम र यो फ्लुक्सोको एनर्जी समर्थक सपोर्टरको कुनै कमी हुने छैन तर ग्रुप बी को म्याचेसहरूमा देखिनेछ फ्लुक्सो यो ग्रुप ए को म्याचमा भने हामीले अरू टिम्सलाई देख्नेछौँ कम्पिट गरिरहेको साउथ इस्ट एसियन टिम्स एजी ग्लोबल साइफा ड्यू यिनीहरूको जोडी समेत एकदमै कमालको रहेको छ यस एक्ज्याक्टली जुन साइफाको हिजोको अझ सर्ट रेन्जको क्लच आई नो मलाई थाहा छ अझै पनि मैले याद गर्दैछु मामाजीको त्यो मिठो कमेन्ट्रीमा साइफाको जादुमय गेमले त्यो सँगसँगै सायदै मामाजी पनि सक्ट भइरहेको थियो हामी पर्दा पछाडि पनि कुरा गर्दै थियौँ लाइक यो प्लेयर्सले के खेल्दैछ भन्ने कुराहरू अनि त्यो डुएलमा पर्फर्मेन्स हामीले पुरानो दिन FFMAI मा पनि देखेको यो प्लेयरको चर्चा हामीले गरेकै थियौँ र गर्नेछौँ पनि किनकि हि डिजर्भ अनि यही कुराहरू झल्काउँछन् र एउटा की प्लेयरले आफ्नो टिमलाई कतिसम्मको स्ट्रङ बनाउँछ त्यो हामीले भन्नै पर्ने हो र त्यसको साथमा पनि हामीले हिजोको दिनमा इफ इन केस आलुको एउटा राम्रो गेम प्लेको हुँदा र इफ इन केस त्यो बेलामा फर्स्ट म्याचमा 4 म्यान स्ट्यान्डिङ मात्र भइदिएको भए पुया पनि हाम्रो नाममा आउन सक्थ्यो हिजोको पहिलो गेम र आज त्यही मिस्टेकको कारण आज प्लेयर्सले एकअर्कालाई कुरा गर्नेछन् एकअर्कासँगको एउटा प्रोपर स्ट्राटेजी वर्कआउट गर्नेछन् र प्रोपर कम्युनिकेट गर्नेछन् र आज कुनै पनि गल्ती गर्ने छैनन् हामी यही अनुमान लगाउँदैछौँ अब जान्छौँ पहिलो म्याप यानि कि बर्मुडा हामी सबैलाई थाहा छ वेल नोन म्याप हो यसमा जहाँ हामी टिम्सहरूको बिचमा फर्स्ट फाइट अझै मात्रामा इन्ट्रेस्टिङ रहनेवाला छ र आशा राखौँ अब यो म्यापबाट अबको आजको यो सुरुवाती दिनबाट DRSले अझै एउटा बेटर पर्फर्म गर्नेछन् भन्ने कुराहरूमा हामी आशा राख्नेछौँ एक्ज्याक्टली प्लेन पाथ हेर्यौँ भने एकदमै नर्मल प्लेन पाथ रहेको छ DRS गेमिङ ओके पोचिनकमा हामी प्याराडक्स ट्याग र DRSलाई देखिरहेका छौँ DRS मार्स इलेक्ट्रिक जान खोजिरहेछ तर फेरि प्याराडक्स गेमिङसँग बिच बाटोमा भेट हुने हो हिजो यी दुईटा टिमको बिचमा लडाई भएको थियो DRSले प्याराडक्सका प्लेयरहरूमाथि त्यो एलिमिनेसन सेक्योर पनि गरेको थियो र आज पनि सुरुवात गर्नेछ DRS स्ट्रोक्सले त्यो पहिलो ब्लड निकाल्न सफल भइसकेको छ तर यो ठाउँबाट जति छिटो
निस्कियो मार्स इलेक्ट्रिक तर्फ प्रस्थान गर्यो आई थिंक त्यति बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि टिम एपेक्स गेमिङ पनि माथिबाट पछि नकबाट आउन सक्छ फाल्कन्स भर्सेस इभोस दुईटा वान अफ द बेस्ट टिम साउथ इस्ट एसियाको इभोस तीनटा एलिमिनेसन निकालिसकेको छ स्टेटमेन्ट दिएको छ पहिलो सुरुवातमै त्यहाँ एम गडलाई नक्तिकालिन्छ पिनाको एउटा राम्रो स्प्रे ओस्कारको प्रयोग गरेर सर्ट रेन्जमा गएका छन् एभेक्सलाई नक्तिकाल्न कोसिस गर्दै M590 हातमा रहेको छ तर त्यहाँ पिनालाई पनि टेक डाउन गर्नेछन् एभेक्सले चान्स रहेको थियो पिनासँग तर मेबी त्यो लेट रस अलिकति र ओस्कारको टाइमिङ नमिलेको कारणले गर्दा इभोजको टिम यो अब्जर्भेटरीको एरियामा आफ्नो झन्डा गाड्न सफल र स्ट्रोक्सले दोस्रो एलिमिनेसन पनि दिलाउनेछन् DRS गेमिङलाई Yes, exactly. African teams यहाँ प्याराडक्सलाई हामीहरू सक्छौँ अगाडि बढ्नेछन् DRS को समेक्ष तर यो हुन दिँदैन नेपालीको पावर यहाँ देखाउनेवाला छन् र यो झल्काउने छन् आलुको हातमा पनि अब 1 किल आइसकेको छ 3 किल यहाँ निकालिसक्यो हिटलिस्ट पनि त्यहाँ लगाइएको हो कि जस्तो मैले अनुमान लगाउँदैछु प्रतीकको अगेन्स्टमा हामी सोटोलाई हेर्न सक्छौँ ठाकुरी अलिकति स्प्लिट भएको हामी हेर्न सक्छौँ प्रतीकले आफ्नो प्रोपर कभर फायर बोलाउँदैछ पछाडिबाट र यसको कभर फायर कतिसम्मको हानि बन्न सक्छ सोटोको लागि भन्ने हो तर सायद चाहिँ त्यहाँ नक भएसँगै फिनिस अप पनि हुनेछन् सोटोले त्यहाँ प्रतीकलाई टेक डाउन गरेको हामी हेर्न सक्छौँ स्ट्राइक्स अगाडि मुभ लिन्छन् सोटो गट स्पटेड अनि अगाडि जान्छन् त्यहाँ पछाडिबाट अर्को एउटा राम्रो कभर फायर आउँछ सोटोको अगेन्स्टमा आउँथ्यो तर त्यहाँ केडी गट पनि रहेको छ एउटा मेन की प्लेयर DRSले पनि गुमाइसकेको छ दुवै टिमको बिचमा एउटा प्लेयर गुमेको हामी हेर्न सक्छौँ DRS र TAG फेरि पनि फाइटमा इन्गेज रहनेवाला छ लङ रेन्जको ब्याटल हो अनि यता हेर्ने हो भने हामी केपटाउनमा AG.AL अगाडि बढ्दैछन् अरोरा गेमिङको अगेन्स्टमा अनि यसै गरी S8ULलाई यहाँ वाइप आउट गराउँदैछन् तर कुनै पनि टिम्स अहिलेको लागि एलिमिनेसन्स भएको छन् स्टिल यहाँ धेरै फर्स्ट फाइटमा इन्गेज रहने थियो तर यहाँ कुनै पनि टिम्स बाहिर निस्किएका छैनन् एक्ज्याक्टली त्यहाँ डेमन स्प्राइटको लागि गाह्रो सिचुएसन हुन सक्थ्यो ज्याजी मिनी लन्च प्याड प्रयोग गरेर निस्केका छन् तर TECले खेदाउन सक्छ 36 जना देखिरहेको थियौँ हामीले भर्खरै तर त्यो 40 पुगेको छ अलाइभ काउन्ट आलुलाई पनि त्यहाँ फिनिस अप गरिन्छ आलुलाई रिकल गर्न जरुरी राहत आएका थिए ब्लेडलाई त्यहाँ नक निकालिन्छ डेमन स्प्राइटको टिम ज्याजी सर्ट रेन्जमा जान कोसिस गर्दै त छन् तर के यो गल्ती हुनेछ त पहिलो टिम बनेको छ अरोरा गेमिङ जुन कि लबीबाट बाहिरिन्छ डेमन स्प्राइटको पनि हालत त त्यस्तो राम्रो छैन टाइटन स्पोर्ट्स क्लब त्यो कमब्याक चाहिएको थियो र 4 एलिमिनेसन आएको पनि छ प्रतिको गाडी सोटो र केडीगढ DRS गेमिङलाई मार्स इलेक्ट्रिकबाट भगाउन सफल तर केडीगढको अगेन्स्टमा त्यहाँ नक वुल्भिनले बचाउनेछन् इन्स्ट्यान्ट रेस्क्यु गर्नेछन् फेरि केडीलाई नक निकालेका थिए तर राम्रो कभर फायर टिम एपेक्स गेमिङको पछि नकमा आएको थियो DRS र प्याराडक्सको त्यो फाइटमा DRS गेमिङ नेपालको त्यो केही एलिमिनेसन सेक्युर गर्न सफल DRS अहिलेको लागि 3 म्यानमा एकजना एलिमिनेट भएका छन् उनलाई पनि रिकल गरिन्छ होला यदि कुनै त्यस्तो गाह्रो सिचुएसन परेन भने यस स्टोइक्सले त्यहाँ प्रतीकलाई पनि रिकल गरेका छन् र यहाँ आर्सेनल पनि खोलिन्छ मेबी अपग्रेड गरिएको छ एन्ड यस अपग्रेड गरिएको छ ग्रोजा एक्स थम्पसन वाई जस्ता वेपनहरू हामीले हेर्नेछौँ 3 लेभल चिपको साथ केही वेपनहरू पनि देखिन सकिन्छ हामीले जुन कि टिम एपेक्स गेमिङको प्लेयरहरूले त्यो आर्सेनलबाट पाउनेछन् टाइटन स्पोर्ट्स क्लब अहिलेको लागि रोटेसन जारी रोटेसन अब त्यो सर्कल कहाँ पर्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ लन्च प्याड प्रयोग गरेका छन् फ्याक्ट्रीको माथि जाने क्रम रहेको छ समीप यसो हेर्दा एन्ड पुग्छन् पनि फेरि फ्याक्ट्रीको माथि भन्दा पनि ठ्याक्क यो जुन ओइल पम्प पेट्रोलको ट्याङ्क भन्न मिल्यो त्यस्तै त्यहाँ गएका छन् खेलाडीहरू यस एक्ज्याक्टली अब केही हाइटको एडभान्टेज लिन पनि सक्छन् तर प्याराडक्स अबको लागि ट्यागको अगेन्स्टमा फाइट यहाँ देख्न सकिन्छ स्नेकी अगाडि बढ्छन् केडीगढलाई ध्यान नगरेका छन् फिनिस अप गर्नको लागि अगाडि मुभ हुन्छन् स्नेकी अलिकति ओभर कमिट गरेको हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँ एपेक्स गेमिङको लागि मिठो कभर फायर आएको पनि हामी हेर्न सक्छौँ आफ्नो प्लेयर्सलाई तुरुन्तै त्यहाँ रिभाइभ पनि गरिसकेका छन् अगाडि जानेछन् विन्डीको अगेन्स्टमा साइल त्यहाँ सर्ट रेन्जको फाइट गर्छन् वुल्भिनको त्यो एउटा राम्रो सर्ट रेन्ज मुभ देख्न सकियो एउटा IQOO देखाउँछन् माथिबाट जम्प सर्ट लगाइयो विन्डी गट नक अहिलेको लागि 2 जना प्लेयरमा कन्भर्टेड बनाउनेछन् यहाँ डेन्ड्रिकले आफ्नो प्लेयर्सलाई रिभाइभ गर्ने चान्सेस थियो अनि यहाँ गुमाउँछन् त्यो मौका कुनै पनि हालतमा दिनेवाला छैनन् स्नाइप सोलो प्लेयरमा कन्भर्टेड तर कुनै पनि कोइन्स खासै अभाइलेबल रहेको छैन त्यहाँ आफ्नो प्लेयरलाई प्रोपर रिभाइभ गर्नको लागि मुस्किल बन्न सक्छ एज 2 जना प्लेयर उहाँले रिभाइभ गर्न सक्नुहुनेछ र यसको सँगसँगै अब फेरि पनि
3 म्यानमा युनाइटेड रहनेवाला छ। अब मात्र एकजना प्लेयर्सको खोजीमा हो, त्यो एउटा प्लेयरलाई पनि कोइन भटुलेर रिभाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। कुरा गर्न चाहे बुरिराम जहाँ रसिया अगाडि पनि बढ्दैछन्, एउटा स्नाइपर प्लेयर छ र हेर्न सक्छौँ अब सर्ट रेन्जको फाइट यहाँ गाह्रो बन्न पुग्छ। अब मात्र प्रश्न बुरिराम जो अलरेडी एउटा टेबल टपमा भएको छ यो पालि यो ग्रुपमा, अब हेरौँ कतिसम्मको यो लय पकड्छ त्यो टिमले। एक्ज्याक्टली GunDynastyको टिमलाई पनि देख्न सक्छौँ हामी। टिम एपेक्स गेमिङसँग फाइट लिन आइसकेको छ। यो रोटेसनको क्रममा सेन्टोसामा गएको थियो आइगेस एन्ड रोटेसन हान्दैमा सिलेक्ट आएको छ। साहिल र सोटोको जोडीले त्यहाँ 2 जना प्लेयरलाई घायल बनाइन्छ र जीडीको टिम अब अन्तिम प्लेयरमा मात्र समावेश सिरो रहेका छन्। यहाँ खेलाडी देख्न सक्छौँ स्पट गरिएको छ त्यहाँ सिरोलाई, एउटा प्लेयर चाहिँ टाइम रहँदै निस्किएको छ। त्यहाँ देख्न सक्छौँ हामी केडी गडलाई फिनिसअप निकाल्न कोसिस गर्दै सिरो नक भएका छन्, फिनिसअप पनि आएको छ र जीडीको बीएनएल अब अन्तिम प्लेयर घोडामा त रहेका छन्, पछि नकतर्फ भेन्डिङ मसिनमा पनि जान कोसिस गर्छन् होला तर के बचाउन सफल हुन्छन् त। 2800 टोकन भेरी मच इनफ, त्यो त मजाले पुग्छ। तर म डीआरएस को ठकुरलाई पनि देखिरहेको छु। डीआरएस गेमिङ लाउडको अगेन्स्टमा त्यो फ्याक्ट्री एरियामा रहिरहेको छ। डेनरिकले उता प्याराडक्स गेमिङको देख्न सकिन्छ एकजना प्लेयर फिनिसअप गरेको छन् ट्यागको। डेमन्स प्राइडले पनि बचाउँछ त खेलाडीलाई, तर डेमन्स प्राइडको अगाडि टिम फाल्कन्स रहेको छ। मदराको एचपी कम, सर्ट रेन्जमा प्लेयरहरू मुभ गरिरहेका छन्। लिमिटको त स्नाइपरको अगाडि बच्न निकै गाह्रो। एफजीएलको प्रयोग हुन्छ, मदारा सुपर मेडिकेट प्रयोग गर्न कोसिस गर्दै बुरिराम युनाइटेडको मोसीको पनि त्यहाँ स्नाइपिङ चल्न स्टार्ट भइसकेको छ। पिनालाई नक निकालिन्छ तर मदारा माथि पनि ट्रेड फायर। टप लङ रेन्जबाट फार्मसले कभर फायर दिन खोज्दै थियो तर फार्मस नर्मल रहेको छ। यदि ट्रिपल फार्मस भएको भए त्यो 35 को ड्यामेज 32 को ड्यामेज लेभल 3 लेभल 4 वेस्टमा दिने गर्थ्यो, जसले बरु केही डिफरेन्स बनाउन सक्थ्यो होला। तर टपलाई पनि म बाँच्न धेरै गाह्रो देखिरहेको छु। एकदमै डेमन्स प्राइड यसरी पनि ग्रुप वाइजमा हेर्ने भने अलिक निकै कमी कमजोरी देख्नमा आइरहेको छ। त्यही पनि टप अब सोलो प्लेयर बाँकी रहनेछ। प्याराडक्स गेमिङ हेर्दा यता यहाँ बाहिर निकालिदिनेछन्। 8.5 मिनटसम्मको यो गेमको लम्बाइपछि अब दुईवटा टिम्स यहाँबाट एलिमिनेट भइसकेको छ। हेरौँ डिपीको अगेन्स्टमा हामी रिप्लेमा हेर्न सक्छौँ फाल्कन्सको ट्रेड जहाँ लिमिटले ब्याक टु ब्याक अनलिमिटेड त्यहाँ ग्लु वाल्सलाई तोडेर आफ्ना प्लेयर्सलाई एउटा राम्रो सपोर्टिभ रोल देखाउँदै किल्स निकालेको हामी हेर्न सक्छौँ। डेमन्स प्राइड सायदै अब गाह्रो बन्न पुग्छ, तर हेर्ने भने त्यहाँ फेरि पनि 3 जना प्लेयर्सको साथमा यो गेममा आइसकेका छन्, ब्याक छन्। अहिले पनि केही उम्मेद छ अझै मात्रामा, आशा छ। र कुरा गर्न चाहे मैले यो टिम फाल्कन्सको अब लाउड यहाँ ट्र्याप अगाडि स्पट गरिसकेका छन्। अब यहाँ प्रश्न उठ्नेवाला छ एडमनक्स गेटकिपको माहौल बन्न पुग्छ इफ इन केस त्यहाँ कुनै पनि लन्च प्याडको युटिलिटी निकाल्दैनन् र फाल्कन्सलाई हेर्छन् भने लाउडले अभियसली यो गेटकिप एकदमै राम्रोसँग निकाल्न सक्छ। यहाँ देख्न सकिन्छ तर DRS गेमिङ #10 मा एलिमिनेट भएको छ यो पहिलो म्याचमा। केही एलिमिनेसन आयो तर त्यो चाहिएको जति पोइन्ट आएको छैन। लाउडको टिम देख्न सकिन्छ बोल्ट मेकर प्रयोग गरेको छ, अगाडि फाल्कन्सको टिम रहेको छ। निक्सलाई देख्न सक्छौँ हामी त्यहाँ ग्वाक्स मिनी लन्च प्याड प्रयोग गरेर गएका छन्। पिनाको अगेन्स्टमा पनि सर्ट आएको देख्न सक्छौँ। सर्टेजमा प्लेयर आइसकेका छन्। BZP को त्यहाँ सर्ट आउँछ, फिनिसअप निकालिएको छ। लिमिटले पनि त्यहाँ एलिमिनेसन कन्फर्म गरेका छन्। लाउडको टिमलाई गाह्रो पर्न सक्छ। फाल्कन्सको टिम 11 एलिमिनेसन निकालिसकेको छ तर निक्सको त्यहाँ नक अन फायरलाई पनि त्यहाँ टेक डाउन गरिन्छ। ट्र्याप फिनिस भए पनि लाउडको यो स्ट्राटेजीमा फाल्कन्सका प्लेयरहरू ट्र्याप भएको हामी देख्न सक्छौँ। केरोरो आफ्नो ज्यान बचाएर जस्ट 36 HP मा निस्केको हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँबाट फाल्कन्सलाई रिकभरी गर्न त धेरै गाह्रो छ। 9 वटा टिम रहेको छ, 10 मिनटको खेल बितिसकेको हामीले देख्न सक्छौँ। अल गेमर्स ग्लोबलको टिम पनि यो मार्स इलेक्ट्रिक साइडतर्फ रहेको छ जहाँ हामीले टिम एपेक्स गेमिङलाई पनि देखिरहेका छौँ। सुरुवाती चरणबाटै मार्स इलेक्ट्रिकमा रहेको छ र सम्बी 13 एलिमिनेसन टिम एपेक्स गेमिङको। अभियसली जुन हिसाबले ट्यागका टिम्स अहिलेको लागि प्रदर्शन गर्दैछन्, पर्फर्म गर्दैछन् पनि अहिलेको लागि हाई स्किल्समा जुन नै भन्न चाहे मैले, जहाँ ट्याग अझै पनि सर्भाइभ गरिरहेको छ। DRS त्यहाँ #9 मा समावेश भइसकेको छ। ट्यागले इफ इन केस यो गेम राम्रो खेल्छ DRS माथि आउन सक्छ र कुरै गर्दाखेरि चाहिँ DRS र ट्याग अनि तल रहेका टिम्सको बिचमा नै यहाँ अब कम्पिटिसन हुने सम्भावना छ। एडमनक्स जुन तरिकाले हेर्ने भने बटम एन्ड साइडमा चाहिँ कसलाई धकेल्ने हो भन्ने कुराहरू यहाँ देख्न सकिन्छ।
AG.AL एउटा राम्रो कम्पाउन्ड होल्डअप गर्छ रिजेसमा भनौँ एउटा होल्डअप गरिरहेको हेर्न सक्छौँ हामी टप एउटा एज अ की प्लेयर डिबीले गुमाइसकेका छन् तर 3 म्यान स्ट्यान्डिङ छ एजेस होल्डअप गरेको छ हेरौँ कतिसम्मको फाइदाजनक देखाउँछ लाउड अगाडि बढिसकेका छन् त्यहाँ अगाडि आउने तयारी छ तर उनीहरू फाइटमा रुचाउँछन् त्यो हामीले अगाडिदेखिबाट नै देख्दै आयो हिजो पनि देखेकै हो लाउडले इफ इन केस अगाडि कोही रोकथोक गर्ने टिम छ भने त्यो टिमलाई कि त निकाल्छ कि त आफू नै एलिमिनेट भएर जान्छ यो हामीले देखेका नै थियौँ अब फाइट्समा नै रुचाउँछन् यो टिम अगाडि बढ्ने तयारी गर्दैछ स्ट्राटेजी हेर्न सकिन्छ हामीले लन्च प्याडको पनि युज गर्ने तयारी गर्दैछन् यहाँ तर्कर छ रोटेसन्स गर्दैछ स्काउटको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ ट्र्याप र बिजेपी अहिलेको लागि केही एउटा अग्रेसन देखाउन खोज्दैछ यो टिमलाई अभियसली यहाँबाट निकाल्छु नै भन्ने मेन्टालिटी बनाइसकेका छ अथवा त्यो रिजेस लिएर AG.AL सँग फाइट पनि हुने सम्भावना हामी बढी नै देख्दैछौँ इभोस एकदमै स्लोली गेम देखाउँदैछन् यो पालि जसलाई हामी डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स पनि भन्न सक्यौँ र यसको साथसाथमा इभोसको लागि पनि अझै एउटा राम्रो गेम प्ले देख्न सक्छौँ हामीले यो राउन्डदेखिबाट S8UL स्पोर्ट्स क्लब पनि राम्रो ठाउँमा रहेको छ यिनीहरूले क्याप्चर त गरेको छ तर फेरि सर्कलमा मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो जोन पछि त्यो सर्कलले साथ दिने छैन यो फ्याक्ट्रीको एरियामा र कम्प्लिट ओपन एरियामा त्यो सर्कल बनेको छ लाउड र डेमन्स प्राइडको टिममा मेबी जसले यो फाइट जित्छ अल गेमर्स ग्लोबल पनि हुन त माथि छ तर सर्कलको एउटा एज क्याप्चर गर्न सक्छ ती टिम्सहरूले अल गेमर्स ग्लोबल पनि राम्रै सिचुएसनमा देखिरहेको छु म टाइटन स्पोर्ट्स क्लब अगाडि गन डाइनेस्टीका प्लेयर प्लस फाल्कन्सलाई पनि देखिरहेको छु म फ्याक्ट्रीको माथि छ तल आउनै पर्ने हुन्छ तल जाने क्रममा गन डाइनेस्टीको टिमले त्यो गेटकिप हानेर गाह्रो पार्न सक्छ मर्चको प्रयोग गरिएको छ मुभ गरिँदैछ निजातलाई देख्न सक्छौँ हामी कुटुस पनि त्यहाँ तल झरेका छन् चारैजना प्लेयर टिम एपेक्स गेमिङ र अब अल गेमर्स ग्लोबलको फाइट परिसकेको छ बुरिराम युनाइटेडले फाइदा उठाउन सक्छ देख्न सक्छौँ हामी सोटो र वुल्भिन क्राच पनि केरेकम ग्रेनेड आएको छ स्टेफीको एकदमै राइट टाइममा युज प्लस क्रोनोको एबिलिटी त्यहाँ लगाइएको छ फाल्कन्सको टिम पनि आई गेस शट्सहरू निकालिरहेको छ केडीगढ पछाडिपट्टि रहेका छन् बुरिराम युनाइटेड पनि रहेको हामीले देख्न सक्छौँ सर्टरमा मुभ गरिसकेका छन् सोटोलाई देख्न सक्छौँ म्याच कम भइसकेको छ टिम एपेक्स गेमिङ सम्हालेर खेल्नुपर्ने हुन्छ यो फाइट निकाल्नको लागि साहिल देख्न सक्छौँ अलिकति पछाडि गएका छन् मेबी त्यो राम्रो एङ्गलको खोजीमा पारसको अगेन्स्टमा शट आउँछ पारसलाई 1 HP मा छोडिन्छ उता फाल्कन्सले गन डाइनेस्टीको काम तमाम गर्ने क्रममा जारी रहेको छ यहाँ साइफाको पहिलो नक सोटोको अगेन्स्टमा मेन प्लेयर मेन रसर घायल भइसकेको छ ट्यागको लागि गाह्रो पर्न सक्छ साहिललाई पनि त्यहाँ टेकडाउन गरिन्छ नेमलेसको द्वारा दुईजना प्लेयर मात्र केडी कार्ड पनि नक हुनेछन् र फिनिस गरिनेछ र अल गेमर्स ग्लोबलले टिम एपेक्स गेमिङलाई वाइप गर्नेछ #8 मा यस एक्ज्याक्टली हेर्न सकिन्छ त्यो अग्रेसन देख्न सक्यौँ हामी AG.AL का टिम्सको तर्फबाट तर डेमन्स प्राइड अहिलेको लागि अलिकति स्यान्डविचको सिचुएसनमा हामी हेर्न सक्छौँ माथिल्लो ह्यान्ड साइडमा हेऱ्यो भने इभोसको यसै पनि थ्रेड छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट लाउडको यसै पनि थ्रेड यो दुईवटा टिम्सको बिचमा एउटा टिम टेक डाउन गर्ने पर्ने हुन्छ यो टिमले त्यही माथि बोल मेकरको त्यो अलग्गै थ्रेड हामी हेर्न सक्छौँ जिपी अगाडि बढ्नेछन् इभोसको अगेन्स्टमा फाइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ तर यहाँबाट इभोस अर्कै लेभलमा टाढा भइसकेका हामी हेर्न सक्छौँ लाउड अगाडि इन्गेज गर्नेछ त्यो एउटा लन्चर यहाँ पुरा टिम्सलाई पुरा प्लेयर्सलाई वाइप आउट गराइदिनेछन् एन्ड इट्स नन अदर देन ट्र्याप हेर्न सक्यौँ हामीले अगाडि 4 किल्स निकाल्नेछन् लाउडको लागि पनि योपालि 10 किल्स बनिसकेको छ 16औं किल्स लिएर फाल्कन्स पनि वाइप भइसकेका छन् अब मात्र 5वटा टिम बाँकी रहनेवाला छ TEC टाइटन स्पोर्ट्स क्लब हेरौँ यो टाइटन डुब्छ या डुब्दैन त्यो हामी हेर्न सक्छौँ तर मिनवाइल हेर्ने भने 3वटा टिम मानिलिउँ 5वटा टिमको बिचमा अलिकति बढी कम्पिटिसन छ बटम 2 जो हुनेवाला छ आजको दिनमा त्यो डाइरेक्टली एलिमिनेसन हुनेवाला छ एडमनक्स एकदमै सिचुएसन त्यो प्रेसर एकदमै रहेको छ बटम 2 टिम्स एलिमिनेट हुनेछ सर्भाइभल स्टेज पनि खेल्न पाउने छैन अल गेमर्स ग्लोबलको टिम सर्कलको कन्ट्रोल रहेको छ उता बुरिराम युनाइटेडको लाउडसँग फाइट पर्दै ब्लेडलाई त्यहाँ स्पट गरिन्छ र यसैको साथ टाइटन स्पोर्ट्स क्लबलाई पनि #5 मा त्यहाँ वाइप आउट हानिन्छ सर्ट रेन्जमा देख्न सक्छौँ हामी बुरिराम युनाइटेड र लाउडको फाइट स्टार्ट भइसकेको छ 10 एलिमिनेसन निकालेको छ वसाना यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर मुभ गर्नेछन् वसानाको एचपी कम रहेको छ गेटालाई त्यहाँ नक निकालिन्छ वसाना सर्ट रेन्जमा गएका छन् त्यहाँ देख्न सक्छौँ हामी ओस्कारको ड्यास आउँछ तर वसानालाई पनि टेक डाउन गरिन्छ चोइना पनि फेरि र लाउडको त्यो फायर पावरको अगाडि बुरिराम युनाइटेड जस्तो टिम पनि टिक्न पाएको छैन र देख्न सक्छौँ हामी अल गेमर्स ग्लोबलले पनि धामा बोलिदिएको छ यो थर्ड पार्टीले
गेमको पुरै नै रूप बदलिनेछ बिजेडीलाई नक निकालिन्छ अल गेमर्स ग्लोबल गोइङ फर अ बुया अन्तिम प्लेयर रहेका छन् त्यहाँ देख्न सक्छौँ निक्स उनलाई पनि त्यहाँ खेदाइन्छ ब्यान हान्न ट्राई गर्दै स्टेटमेन्ट तोड्न ट्राई गर्दै तर त्यहाँ नकाएको छ ब्यालेन्समा पनि टेकडाउन गरिन्छ के क्लच हेर्नेछौँ तर अन्तिममा गनकै प्रयोग गर्नु परेको छ र अल गेमर्स ग्लोबल ट्रोल हानी भए पनि यो पहिलो म्याचलाई आफ्नो नाम बनाउँदै यस अभियसली 7 वटा म्याच पछि बल्ल बल्ल आफ्नो खातामा एउटा बुया निकालेका छन् AG.AL ले भले मानौँ यो टिमको लागि बुया महत्त्वपूर्ण थिएन तर स्टिल आफ्नो फ्यान्सहरूलाई उहाँहरूले खुसी बनाउनु भएको छ एज हेर्ने भने यो टिमको लागि एलिमिनेसन्स एकदमै भरपुर रहेको छ प्लेसमेन्ट पोजिसनमा पनि एकदमै फोकस रहेको स्लोली प्यासिभली तर अगाडि रहेको टिम्सलाई वाइप गर्ने त्यो क्षमता राखेको यो टिम अगाडि बढ्नेछन् अल गेमर्स ग्लोबल अहिले फेरि पनि यो झन्डा फरफराउँदैछ स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 मा राम्रो एकदमै राम्रो लय पक्रेको यो प्लेयर्सहरू अब अघि गरेको यो मेडिटेसन्स अहिले वर्कआउट गर्दैछ एडम नक्स त्यो हामीले इजिली देख्न सक्छौँ एज अ मेन्टर एज अ गाइड हामी हेर्न सक्छौँ त्यहाँ टिम्सलाई सपोर्ट गर्दैछन् पनि अरोरा गेमिङको साइडमा हेर्न सक्छौँ हामी टिम्सहरूको बिचमा केही भनौँ अलिकति खटपट बनिरहेको छ टिम्सको बिचमा एउटा वर्कआउट एउटा प्लान तयार गर्दैछन् पनि त्यो हामी देख्न सक्छौँ जान्छौँ हामी लास्ट सोर्समा जहाँ AG.AL को अगेन्स्टमा निल्सको तर्फबाट 2 जना प्लेयर्सलाई नकबले गरेको थियो तर स्टिल एउटा म्यान पावर त्यो म्यान एडभान्टेज हामी AG.AL को तर्फबाट देख्न सक्यौँ तर ब्याक टु ब्याक एकदमै ह्याट्स अफ दिन चाहे मैले निक्सलाई पनि जुन तरिकाले 1v4 को क्षमता राख्न खोजेको थियो एटलिस्ट हिट राइट एक्ज्याक्टली तर हुन त फेरि अल गेमर्स ग्लोबलले पनि ट्रोल गरेरै हो प्यान्ट स्यान्ट नहान्ने त्यो युज नगर्ने भनेको भए त आई थिङ्क मजाले इजिली नै हान्थ्यो होला र यस टप 3 मा रहेको थियो यो टिम पनि हिजोको दिनमा आज त्यो बुयाको सुरुवातले मेबी टप 1 मा आइपुगेको हो कि भन्ने हो देख्न सकिन्छ गेम सकिन साथ त्यो कोचको गेम स्टडी स्टार्ट भइसकेको छ बर्मिडामा के गल्ती भयो आई गेस गल्ती त के भन्नु बट स्टिल बुया हाने पनि गल्ती कता चाहिँ चुके केही कुरामा बेसी एलिमिनेसन आउन सक्थ्यो होला कुनै पार्टमा त्योतर्फ स्टडी गरिरहेका छन् र इभोस डिभाइनलाई पनि देख्न सक्छौँ हामी अलमोस्ट सबै टिमका त्यहाँ कोच एनालिस्टहरू गल्ती चाहिँ कहाँ भयो त के कस्तो भयो त भन्ने कुरामा ध्यान दिइरहेका छन् यो म्याच पछि अब नेक्स्ट म्याच जुन रहन्छ सोलाराको गेम रहेको छ त्यहाँ के गर्ने कसरी मुभ गर्ने त्यो हेर्नेछौँ सङ्कल्प गुप्ता युकर रहेका छन् त्यहाँ टाइटन स्पोर्ट्स क्लबका कोच हामीले नामी कोचै रहेका छन् जानेको चिनेको म्याच स्ट्यान्डिङ्स हेर्ने भने अल गेमर्स ग्लोबल 29 पोइन्ट्स 17 एलिमिनेसन लाउड स्निकर्सको पनि 23 पोइन्ट्स 14 एलिमिनेसन देन फाल्कन्स 20 पोइन्ट्स 16 एलिमिनेसन बुरिराम युनाइटेड 17 टोटल पोइन्ट्स र 10 एलिमिनेसन रहेको थियो र टप 5 मा भएकै टप 4 वटा टिम टप 4 मा रहेको छ गनडाइनेस्टी बरु यसपालि पछि पर्नेछ र अर्को फेज हेर्ने भने टाइटन स्पोर्ट्स क्लबले पनि 12 पोइन्ट डेमन्स प्राइडको 6 र अरू टिमको पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस एक्ज्याक्टली AG.AL का एज अ मेन्टर त्यहाँ फेरि पनि आइसकेको छन् आफ्नो टिम्सलाई हौसला दिनको लागि हामी हेर्न चाहे यहाँ जहाँ हाइलाइट्स एज अ रिप्ले हेर्न सक्यौँ एउटा ग्रेनेड लन्चर डाइरेक्टली टिम्स वाइप आउट गर्यो जहाँ हामी बुरिरामका टिम्सले TC माथिको ट्रेड हामी हेर्न सक्यौँ बुरिराम अगाडि मुभ गर्दै थियो अनि यही टाइममा मेन टाइममा नै AG.AL को एकदमै राम्रो थर्ड पार्टी हामीले देख्न सक्यौँ जसले गर्दा बुरिराम ट्र्याप हुन्छ बुरिराम यहाँ वाइप हुन्छ र लास्टमा AG.AL र लाउडको बिचको यो 4v4 को प्रोपर फाइट थियो तर बुरिरामका केही ट्रेड्सको कारणले लाउडका केही प्लेयर्सहरू गुमाइसकेका थिए र त्यो सँगै लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङले 2 जना प्लेयर्स त नक गरायो तर त्यो क्षमता रहँदा पनि प्लेयर्स वाइप हुन पुग्छ त्यो टिम वाइप हुन पुग्छ भने आजको सँगै हिजोको 6वटा म्याचपछि आज 7औं म्याचमा AG.AL ले फाइनल्ली आफ्नो एउटा बुया खातामा लिइसकेको छ एक्ज्याक्टली र स्पोर्ट्स वर्ल्ड कपको त्यो ट्रफी सबैको आँखा त्यहाँ रहेको छ इभोसको टिम लुक्स रेडी फर द नेक्स्ट म्याच कोचले के कस्तो इन्टेल पास गर्नु पर्थ्यो के कस्तो इन्फर्मेसन दिनु पर्थ्यो कहाँ के गल्ती भयो त्यो सबै आई थिङ्क पास गरिसकेका छन् यसपछि हामी प्लेयर इन्टरभ्यू तर्फ पनि मुभ गर्नेछौँ DRS लाई पनि देख्न सकिन्छ सो अब हामी ब्रेक तर्फ जानेछौँ एन्ड केही बेरपछि ब्याक आउनेछौँ Play is in our DNA.
Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. What an intense opener. AG.AL secured the first booyah of the day. We are now back on stage with Miko and Chuta Caroline, and of course, we have Yunsul here. That was exciting, right? Yes. What a game, what a match. I mean, what even is that last circle, Yunsul? That was crazy. That was really intense. Imagine we have 5 teams, very strong teams compete with each other. And lastly, only one survived, which is AG.AL. And so incredible. I have been watching them since yesterday until today. And finally, they got their booyah. I was waiting for that for the whole day. Yes, and what's amazing is that AG actually scored the highest elimination points the other day in one game, and that was the 5th game. They got 19 points. I'm pretty sure they were able to be doing that again today, hopefully. But seeing what we just saw in the first game, I think things are looking quite promising, right? Yes, from what I can see from yesterday, they have been playing very stable. Even though there's no booyah, but still, as you said, the elimination points was on point, on peak. They were doing so best, and today, finally, after game 1, they got 1 booyah. But still, the first ranking here is Buriram United Esports, which is 149 points for the first ranking. Well, this is our stage hit for the after game 1. Thank you, Conchita, and thank you for your listening. Let's head back to our casters. के छौँ फेरि पनि जुन तरिकाले बरम टिम्सको बीचमा एउटा बुया निकाल्न पुग्यो AG.AL को लागि सुनौलो अवसर पनि छ। अब जान्छौँ हामी फेरि पनि दोस्रो म्याचमा। आज कुनै पनि हिसाबमा ढिलाइ गराइनेवाला छैन टिम्सको बीचमा। यो सुमधुर फाइट फेरि पनि रहनेवाला छ, त्यो पनि eSports वर्ल्ड कप 2026 मा। फेरि हामी दोस्रो म्याप लिएर आइसकेका छौँ र आज दोस्रो दिन रहनेवाला छ र आज नै हामीले थाहा पाउनेवाला छौँ टप 8 टिम्स डाइरेक्टली फाइनल्सको यात्रामा र बाँकी रहेका टिम्स सर्भाइभल स्टेज भने टप बटम 4 टिम्स चाहिँ कुन कुन जानेवाला छ त यहाँबाट एलिमिनेसन्समा, त्यो हामी हेर्न सक्छौँ। साइफा अहिलेको लागि 31 मस्ट एलिमिनेसन्स निकाल्नको लागि सफल बनेछन्। रसिया फलोअप गर्छ 30 पोइन्ट्सको साथमा। हामी हेर्न सक्छौँ मस्ट ड्यामेज हिल गर्यो मोसीको तर्फबाट। त्यसै गरी फलोअप गर्नको लागि ड्यू हामी हेर्न सक्छौँ। फर्स्ट फाइट आइसकेको छ। फर्स्ट एलिमिनेसन्स त्यहाँ विन्डीको तर्फबाट आयो। प्याराडक्सको लागि योपालि फाइट रहेको छ, जसले अघिको म्यापमा एउटा भनौँ आफूलाई समावेश गर्न सकिएन, तर यो सुनौलो मौका छोड्नेवाला छैनन् सायदै। तर डेमन्स प्राइड फेरि पनि हिट आउट गर्नको लागि अगाडि आउँछन्। टिसी फेरि पनि 4 म्यान स्ट्यान्डिङ रहनेछ, तर यो युजीको फाइट सर्ट रेन्जमा भारी बन्न पुग्छ। डेमन्स प्राइडको लागि पनि केही प्लेयर्सहरू गुमाइसकेका छन्। 4 म्यान एडभान्टेज हामी हेर्न सक्छौँ टिसीको लागि। स्वाप गट स्पटेड, साइरोको तर्फबाट त्यही नक बनाउँछन् र फेरि पनि यो अफ्रिकन टिम्स फेरि बाहिर निक्लिन्छन्। प्याराडक्स गेमिङ बटम एन्ड साइडबाट एलिमिनेसन्स भइसकेको छ। DRS फेरि पनि लम्बिसकेको छ, फाइट्समा इन्गेज रहन सक्छ। स्ट्राइक्स एज स्काउटको रूपमा अगाडि बढिसकेको छ। अब फाइट सायदै टिसीको अगेन्स्टमा हुन सक्छ। एक्ज्याक्टली टिभी टावरको एरियामा DRS गेमिङ पनि आएको हामीले देख्न सक्छौँ। त्यहाँ कुटुस रहेका छन्। DRSले पनि इन्ट्री त हानिसकेको छ, तर अलिकति लेट इन्ट्री भयो कि टिसी आयो, त्यो एलिमिनेसन निकालो 3 र अब यहाँबाट निस्केको छ। फेरि अल गेमर्स ग्लोबलको पनि त्यस्तै ध्यान छ जस्तो लाग्छ मलाई। साइफालाई भेट्नेछन्, स्ट्रोक्सलाई गाह्रो पर्ला। साइफाले फर्स्ट स्पट गर्ने हुन् कि जस्तो लाग्छ। त्यहाँ ब्लेडलाई स्पट गरिएको छ, देख्न सक्छौँ हामी। स्ट्रोक्स स्नाइपर रहेको छ, नेमलेस रहेका छन्। पछाडि जानुपर्ने हुन्छ, आफ्नो टिममेट सँगै बढ्नुपर्ने हुन्छ, तर टिसी टाइटन स्पोर्ट्स क्लबको 2 जना प्लेयरलाई भेट्नेछन्। त्यहाँ ब्लेडलाई त रिभाइभ गरिएको छ, रेस्क्यु गरिएको छ। यो फाइट लिने क्रममा जिडी नभए अल गेमर्स ग्लोबलको टिम पछाडिबाट आएर दुःख दियो भने गाह्रो पर्न सक्छ DRSलाई। त्यो कुराको पनि ध्यान दिनुपर्छ। स्ट्रोक्सले भन्नु पर्यो पछाडिबाट खेलाडी आए भनेर। छकुली र प्रतिज्ञा टिसीका प्लेयरलाई हान्न जाँदै आलु पछाडि त गएका थिए। आलुमाथि पनि त्यहाँ सच आउँछ। आलुको एक्टिभ स्किल क्रोनो वेस्ट भएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ राहतलाई फिनिस अफ निकाल्नै पर्ने हुन्छ। प्रतिको एचपी कम, त्यहाँ ग्लोबल मेल्टरको पनि प्रयोग भएको छ। स्ट्रोक्सलाई नक निकालिन्छ। अल गेमर्स ग्लोबलको टिम आइसकेको छ र अब DRSलाई गाह्रो सिचुएसनमा परिसकेको म देखिरहेको छु, किनकि पछाडिबाट पनि टिम र अगाडि पनि टाइटन स्पोर्ट्स क्लब देखिरहेको छु म। अलिकति होस पुर्याएर खेल्नुपर्ने हुन्छ। इभोसको टिम पनि आएको छ। यो टिभी टावरको एरिया म्याक्सिमम टिमको लागि अलिक बेसी प्रायोरिटीको लोकेसन बनेको हामीले देखिरहेका छौँ समीप।
फेरि पनि अगाडि बढिसकेका छन् टिम सुरु अगाडि बढ्ने तयारी गर्दैछन् अरोरा फेरि पनि त्यहाँ जोइन गरिसकेको छ AG.AL को अगेन्स्टमा अनि यही साइडमा फेरि पनि फाइट लम्बिनेवाला छ टिभी टावर जहाँ हामी फर्स्ट फाइटहरू लिइरहेको देख्दै थियौँ भने AG.AL जसले भर्खरै बुगे निकालेको थियो त्यो टिमको लागि क्रेडिट भन्न पुग्छ 2 म्यान स्ट्यान्डिङ हामी हेर्न सक्छौँ अब देख्न सकिन्छ आफ्नो प्लेयर्सलाई फेरि पनि रिभाइभ गर्नेछन् आलुले पनि आफ्नो प्लेयर्सलाई रिभाइभ गरिसकेको छ ब्यारोसलाई यहाँ नक गर्नेछन् टेक डाउन गरायो फेरि पनि अर्को किल निकाल्छन् अरोरा अहिलेको लागि आफ्नो नाम आफ्नो छाप छोड्दैछन् अनि यो कम्पिटिसन्स लेभल अझै मात्रामा बढ्नेवाला छ 3.5 मिनट भयो जसमा हामीले हेर्न सक्छौँ पहिलो टिम प्याराडक्स यहाँबाट गुमनाम हुनेवाला छ ब्याक टु लबी पठाइसकेका छन् DRS अलिकति स्प्लिट अप भएको हामी हेर्न सक्छौँ इभोसले पनि केही अब किल्सको लागि तर्खर गर्नेवाला छन् रोटेसन्स अब सुरु भइसकेको छ हेडलिस्टको पनि प्रयोग भएको हामी हेर्न सक्छौँ इभोस रे अहिलेको लागि हामी भन्न सक्छौँ एकदमै राम्रो गेम प्ले देखाएको यो प्लेयर हिजोको दिनमा जुन तरिकाले क्लोज निकाल्दै थियो त्यो मिठो ग्रेनेड हामीले बिर्सिएका छैनौँ र साथसाथै लाउडको लागि अब ओपनिङ किल्स भइसकेको छ DRS माथि ट्रेड छ फेरि पनि 2 जना प्लेयर्समा परिणत भइसकेको छ यो टिम तर आलु र ठकुरीको पनि त्यहाँ रिकल आएको हामीले देख्न पायौँ अलिकति होस पुर्याएर ध्यान दिएर खेल्नुपर्छ 2टा एलिमिनेसन आएको छ अब फेरि 4जना सँगसँगै लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ किनकि यो म्याचमा पनि त्यो पोइन्ट्स ग्र्याब गरेन भने TC डेमोन्स्प्राइट जस्ता टिमहरूको जुन त्यो ड्रप फाइटमै अग्रेसिभनेस देखेका थियौँ हामीले र केही एलिमिनेसन पनि बटुलेका छन् उनीहरू यो कन्टिन्यू गर्नेछन् किनकि उनीहरूलाई पनि थाहा छ 11th र 12th त कुनै हालतमै हुनु पाउँदैन तर दुर्भाग्यवश 2टा टिम त त्यो 11th र 12th मा पर्छ नै अब त्यो कुन पर्छ ग्याप धेरै छैन टिम एपेक्स गेमिङले राम्रो पोइन्ट ग्र्याब गरिसकेको छ उनीहरू पनि त्यो लिड बनाउन ट्राई गरिरहेछ अहिलेको लागि प्याराडक्स पछाडि पर्ने हो कि यो म्याच पछि भन्ने हो किनकि उनीहरूको पोइन्ट कम छ एन्ड उनीहरू त्यो अर्ली एक्जिटको शिकार भएको छ डेमोन्स्प्राइट मेबी प्याराडक्स गेमिङलाई पछि पार्ला तर TC DRS ट्याग र अरोरा इनफ्याक्ट 4वटै टिमको पोइन्ट उस्तै नै रहेको छ खासै केही ग्याप छैन 5-10 पोइन्टको मात्र ग्याप छ अरोरा गेमिङ देख्न सक्छौँ हामी मुभ गरिरहेको छ सर्ट रेन्जमा जिउज रहेका छन् त्यहाँ तर जुइजमा पनि नक निकालिन्छ एचएलको पनि एचपी निकै नै कम रहेको छ इभोजको टिम अरोरा गेमिङको अगेन्स्टमा एउटा राम्रो फाइट निकाल्दै DXL निस्किन ट्राई गर्दै रेलै स्पट गरिसकेको छ अन्तिम प्लेयर अरोरा गेमिङको स्पट हुनेछन् उनी ग्लुअल लगाई बास्न कोसिस गर्दै निस्किन कोसिस गर्दै अरोरा गेमिङको लागि सिचुएसन निकै नै नराम्रो साबित भएको छ तर डेमोन्स्प्राइट TC दुईटै टिमको के राइट टाइममा अरोरा गेमिङको लागि त्यो वरदान त्यो सेभ आएको त एक्सेल चुपचाप त बसेका छन् TC का प्लेयरले पनि स्पट गर्ने छैनन् डेमोन्स्प्राइटको टिम पछाडिबाट आएको छ र एक्सेल अब चुपचाप निस्किनेछन् लक चाहिएको छ त यस्तो चाहिएको छ समीप एकदम हिटलिस्टको प्रभाव देख्न आइरहेको छ इभोस तर थ्रेड यहाँ डेमोन्स्प्राइटको हामी देख्न सक्छौँ ब्यारस त्यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी TEC को अगेन्स्टमा सोलो प्लेयरले यतिसम्मको थ्रेड देखाउँदैछ त्यहाँ ब्यारसले मात्र ग्रेनेडको केही भनौँ त्यहाँ हेल्प गरेको हामी हेर्न सक्छौँ AG.AL ले नै त्यो कम्पाउन्ड होल्ड अप गर्न पुग्यो TEC त्यहाँबाट बाहिर निस्किनुमा ब्याकअप लिनुमा नै धेरै फाइदाजनक हुन सक्यो र त्यहाँबाट फेरि पनि ब्याकअप हुनको लागि AG.AL दौडिसकेका छन् DP को लागि केही किल्स छ यो पालि अलिकति लय पक्रेको हो कि जस्तो देख्दैछु डेमोन्स्प्राइटका टिम पाकिस्तानी टिम्स हामी भन्न सक्छौँ अनि यो ठाउँमा यतिसम्मको खेल्नु त्यो आफूमा नै एउटा गर्वको कुरा रहन सक्छ DRS को लागि 2 किल त निकालेको छ ओभरअल पोइन्ट्स होल्ड अप गरेको हामी हेर्न सक्छौँ जहाँ बुरिराम 149 पोइन्ट्स होल्ड अप गरेको छ AG.AL फलोअप गर्छ 141 पोइन्ट्सको साथमा इभोसले पनि #3 मा फलोअप गरेको हेर्न सक्छौँ हामी लाउडको GD को बिचमा पनि केही भनौँ त्यति खासै कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हो भने खासै पोइन्ट्स तलमाथि छैन तर इफ इन केस एउटा गेमले मात्र यहाँ भनौँ कुरा गर्ने हो भने केही तलमाथि त्यो धेरै नै म्याटर्स गर्न सक्छ इफ इन केस 20 किल्स मात्र कुनै टिमले निकाल्छ बटम ह्यान्ड साइडमा पनि उतार चढाव हुन्छ अभियसली पोइन्ट्समा पनि एक्ज्याक्टली ट्याग र अरोरा गेमिङले फेरि यो म्याचमा पनि राम्रो एलिमिनेसन निकालेको छ उनीहरूको पोइन्ट त्यो बढ्दै नै छ बढ्दै गइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ उनीहरूले अलमोस्ट त्यो सर्भाइभल स्टेजको बाटो कन्फर्म त म स्टिल भन्दिनँ अझै पनि हुन त 4 म्याच बाँकी छ यो म्याचलाई गर्ने हो भने 5 म्याच बाँकी छ तर जुन तरिकाको शैलीमा आजको दिनमा खेलेका छन् आई थिङ्क उनीहरूको लागि त्यस्तो गाह्रो नपर्ला DRS गेमिङ 4 जना अहिलेको लागि त सँगसँगै रहेका छन् त्यो सर्कलमा जानुपर्ने हुन्छ सर्कलमा जाँदा कुनै टिमको गेट किपमा कुनै टिमको फन्दामा पर्ने हो कि भन्ने डर हुनसक्छ
लाउडको टिम डेमोन्स्प्राइडको अगेन्स्टमा अब सर्ट्स निकाल्न कोसिस गर्दै डेमोन्स्प्राइडले पनि यो म्याचमा 6 एलिमिनेसन निकालिसकेको छ र टिम्सहरूलाई पनि देख्न सकिन्छ राइट साइड त्यो मिनी स्क्रिनमा के कसरी खेलिरहेका छन् भेन्यूमा के कस्तो रहेको छ सर्कल पनि श्रिङ्क भइरहेको छ सेकेन्ड सर्कल यसपछि थर्ड सर्कलको फर्मेसन हुनेछ नेमलेस त्यहाँ एनर्जाइजर प्रयोग गर्छन् इभोसको लागि सिचुएसन गाह्रो अभ्याक्स र एम गडलाई देख्न सक्छौँ हामी अभ्याक्सको अगाडि प्लेयर रहेका छन् त्यहाँ साइफाले स्पट गर्दैछन् हातमा म्याक्स 7 अभ्याक्स रिकलको लागि गइरहेका थिए आफ्नो टिममेटलाई रिकल गर्न चाहन्थे तर त्यो हुन भने सफल हुन भने दिएन त्यहाँ टिमले एम गड पनि मेबी स्पट हुन्छन् होला किनकि उनले यदि यो स्लाइडर प्रयोग गरे भने थाहा छ के हुन्छ भनेर एनिमीले स्पट गर्नेछ लाउडको क्याचमा डेमोन्स्प्राइडको टिम र लाउडले एकैछिनमा पुरै डोमिनेसन देखाएर आफ्नो कुनै पनि प्लेयर नक नभइकन डेमोन्स्प्राइडको टिमलाई वाइप आउट हान्दिएको छ 10th 11th 12th मा भएको टिम सिरियली 10th 11th 12th मै एलिमिनेट भएका छन् समीप यस क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ अहिलेको लागि हामी भन्न चाहे यहाँ र यो सँगसँगै अगाडिपट्टि 9th र 8th मा DRS ट्याग हामी हेर्न सक्छौँ हिजोसम्ममा ट्यागको बिचमा त्यति खासै राम्रो प्रदर्शन थिएन DRS माथि नै थियो तर यो पालिको गेमले अलिकति डुबाउन पुग्छ DRSले तर स्टिल चान्सेस छ इफ इनकेस टप 4 नभए पनि सर्भाइभल स्टेजमा आफूलाई एउटा समावेश गर्न सकियो र हेर्न सक्छौँ हामीले बाँकीको अब म्याचेस कसरी लिएर जान्छ DRSले यदि कन्सिस्टेन्सी म्याटर गर्छ भने अभियसली किल्स पनि चाहिने गर्दछ र खालि प्लेसमेन्ट पोइन्ट्सले मात्र वर्कआउट गर्नेवाला छैन भले हाम्रो लागि सुनौलो अवसर हो पहिलो अवसर हो तर कुनै पनि एक्सक्युज हुनेवाला छैन यस ठाउँमा जानु यस ठाउँमा पुग्नु हाम्रो लागि यत्तिकै पनि एउटा महान अचिभमेन्ट हाम्रो लागि हुनेवाला छ तर स्टिल यहाँ धेरै फ्यान्सहरूले एक्सपेक्टेसन्स एउटा दिग्गज टिम अगाडि मुभ लिन सक्छन् यहाँ र हेरौँ अब कसरी खेलेवाला छ यो टिम्सले यस अब भ्यारोस मात्र सोलो प्लेयर कन्भर्ट भएको हामी हेर्न सक्छौँ यहाँबाट गाह्रो बनायो बुरिरामका टिम्सले अगाडि जानको लागि उचित सम्भावना देख्न सक्छौँ हामीले र यो सँगसँगै अब 9वटा टिम्स मात्र बाँकी रहनेवाला छ र यहाँ हाम्रो लागि पहिलो अवसर हो इफ इन केस यो ठाउँमा एउटा बुया मात्र निकाल्छ हाम्रो लागि अझै एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हाम्रो लागि बन्न सक्छ तर स्टिल हाम्रो लागि वर्कआउट गर्ने र हामी फ्यान्सहरूको लागि नै काम गर्ने प्लेयर्सहरूलाई हामीले प्रेसर खासै नदिउँ किनकि त्यो ठाउँमा पुग्नु त्यो पनि डिफ्रेन्ट फोनबाट खेल्नु आफ्नो हात बसिरहेको फोन छोडेर फेरि त्यो तरिकाले आफ्नो हट मिलाउनु यो धेरै नै गाह्रो बन्न सक्छ प्रत्येक अब सोलो प्लेयर रहेको हो कि जस्तो लाग्दैछ तर यहाँबाट स्प्लिटेड गेम अलिकति गाह्रो बन्न पुग्यो लाउडका टिम्स अगाडि मुभ लिइसकेका छन् DRSको समक्षमा स्ट्राइक्स अगाडि मुभ गर्छ स्ट्राइक सर्ट नपटलेको लागि लाउडको प्रेसर धेरै नै गाह्रो बन्न पुग्यो DRSलाई अब सोलो प्लेयर यहाँ हामी ठकुरी मात्र हेर्न सक्छौँ एउटा कप्तान त्यो जुन शिरमा एकदमै धेरै बोझ भएको हामी हेर्न सक्छौँ अब त्यो काँधमा हरेक जिम्मेवारी आफूले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ठाकुरीको लागि यस र यो थर्ड पार्टीको माहौल पनि क्रिएट भइसकेको छ अरोरा गेमिङ देख्न सक्छौँ लाउड जुन कम्पाउन्डमा रहेको थियो त्यो कम्पाउन्डमा आइपुगिसकेको छ आलुको तर्फबाट त्यहाँ मिस्टेक हामीले अघि भर्खरै देख्न पायो ल्यान्डमाइनमा उनले ल्यान्डमाइनलाई अननोटिस गरे र ल्यान्डमाइनबाट त्यहाँ उनी फिनिस भएको हामीले देख्न पायौँ त्यसपछि त लाउडले त्यो कुनै पनि अवसरै दिँदैन AG.AL को प्यारेसलाई स्पट गर्नेछ टिम एपेक्स गेमिङले र सोटोले त्यहाँ फिनिस अप निकाल्नेछ अल गेमर्स ग्लोबलको टिम #9 मा वाइप आउट भइसकेको छ यहाँ GD गनडाइनेस्टीको सिरोलाई पनि देख्न सक्छौँ हामी सर्टेजमा मुभ गरिसकेका पिना देख्न सकिन्छ आउटपिकर रहेको छ आउट पिकर के नक आउट सक्छ यस पक आएको छ आउट पिकरको फिनिस सब पनि निकाल्नेछन् पिनाले र फाल्कन्सको तेस्रो एलिमिनेसन पिना एक्लैको तेस्रो एलिमिनेसन र लाउडको टिम यो 4v4 फाइटमा यो टिमलाई कसैले जित्न सक्दैन त्यो फायर पावर 12 एलिमिनेसन निकालेको छ यही कम्पाउन्डमा सुरुमा डेमोन्स्प्राइड त्यसपछि DRS को 3टा प्लेयर र अब अहिले अरोरा गेमिङको 4टै प्लेयरलाई वाइप हानेको छ DRS को प्रतीक भर्खरै त्यहाँ रिकल भएर आएका थिए प्रतीकलाई पनि फेरि सब निकालिन्छ ठकुरी फेरि पनि अब अन्तिम प्लेयर EVOS को रेले त्यहाँ ब्याक्सलाई रिकल गरेका छन् टिम एपेक्स गेमिङ सर्कलको एजमा छ सर्कलमा जानुपर्ने हुन्छ स्ट्रोइक्सलाई पनि त्यहाँ रिकल त गरिएको रहेछ तर जोइनाले मेबी स्पट गर्छन् होला मोसीले गरेका छन् स्ट्रोइक्सलाई पनि त्यहाँ फेरि सब निकालिन्छ
सर्कल क्लोज हुँदैछ अब 5th सर्कल बन्नेछ र DRS दुईटा प्लेयरमा त 60 पोइन्ट आइसकेको छ यो म्याचमा अरोरा गेमिङ भन्दा मेबी माथि जान सक्ला लाउडको टिम 12 एलिमिनेसन निकालिसकेको छ र सर्कलको फुल कन्ट्रोल लाउडसँग छ टिप्यापेक्स गेमिङ पनि आइसकेको छ फाइटमा यस एक्ज्याक्टली हामी हेर्न सक्छौँ अब सर्ट रेन्जको फाइट सायदै नहोला कि जस्तो लाग्दैछ कम्पाउन्ड त दुवै टिम्सले होल्ड गरिसकेको छ तर प्रश्न उठ्नेवाला छ यहाँ मध्ये कुनै टिम्स अगाडि क्लोज इन हुन्छ भने अभियसली त्यहाँ मात्रै एउटा प्लेयर्स त्यहाँबाट वाइप आउट हुनुहुनेछ अथवा दुईटै टिम पनि त्यहाँ वाइप हुन सम्भावना बढी नै देख्न सक्छौँ ओभरअल स्ट्यान्डिङ्समा हेर्न सक्छौँ बुरिराम स्टिल 153 पोइन्ट हिटअप गरेर त्यहाँ टेबल टप भएको हामी हेर्न पाउँछौँ लाउडको लागि यो पालि 12औं किल्स खातामा आइसकेको छ DRS 2 जना प्लेयर्समा कन्भर्टेड छ 2 मात्र किल छ अगाडि स्लोली मुभ गर्दैछन् GunDynasty यहाँबाट बाहिर निकाल्छन् जसलाई हामी टप 5 भित्रमा समावेश भएको हामी हेर्न सक्छौँ लाउडको तलतर्फबाट DRSले आफूलाई एउटा कम्पाउन्ड होल्ड गरिरहेको हेर्न सक्छौँ तर क्लोज इन आउँछ त्यो प्लेयर्स त्यो टिमलाई धेरै नै गाह्रो बन्न पुग्छ इभोसको अगेन्स्टमा अब हेर्न सकियो लाउडका प्लेयर्स अगाडि बढ्नेछन् बिजेपी त्यहाँ नक भएको हामी हेर्न पाउँछौँ ट्यागको तर्फबाट ट्रेड्स आउनेवाला छ इभोसलाई कुनै पनि हालतमा क्लोज इन आउनको लागि रोक बनाइरहेको छ अनि त्यहाँ सर्ट रेन्जको फाइटमा इभोस अगाडि बढिसकेका थिए आलुलाई त्यहाँ स्पट गर्यो नक गरेका थिए तर तुरुन्तै ठाकुरीले आफ्नो प्लेयरलाई रिभाइभ पनि गरिसकेका छन् अबाक्सको लागि अब अलिकति उम्मेद बढिरहेको हामी हेर्न सक्छौँ फाल्कन्सको पनि उल्टो अर्को ट्रेड छ एउटा मिठो सर्ट्स आउँछ त्यहाँ रसियाको मिठो नक पनि निकाल्नको लागि सफल बन्न पुग्यो तर कुनै पनि हालतमा किल्स आउनेवाला छैन लाउडको त्यही माथि ट्रेड आएको हेर्न सकियो रसियालाई कतै पनि स्पट गरेको हामी देखेका छैनौँ DRS अब यो जोन छोडेर अगाडि अघिल्लो कम्पाउन्ड यानि कि अब फ्री इन्भाइरोमेन्टमा लड्नुपर्ने हुन्छ फाल्कन्सको लागि यो सुनौलो मौका बन्न पुग्यो जहाँ कम्पाउन्ड होल्ड गरेको ट्यागलाई पनि केही हदसम्मको ट्रेड आउन सक्छ अब जोन कसरी लम्बिनेछ त्यो हामी केही बेरमा थाहा पाउनेवाला छौँ एक्ज्याक्टली त्यो सर्कलको कन्ट्रोल रहेको छ फाल्कन्सको टिमसँग ओपन एरिया रहे पनि त्यहाँ रिज पनि छ प्लस त्यो हार्ड कभर पनि ढुङ्गाको रूपमा देखिरहेका छौँ बुरिराम युनाइटेड 4जना प्लेयर एउटै एरियामा चेप्टो भएर बसिरहेका छन् बुलबेलको अगेन्स्टमा त पहिलो ओपनिङ त निकालेको छ तर बिहारीले पनि त्यो गल्ती त गर्दैन त्यो अन्धाधुनमा रसान्ने किनकि माथिबाट फाल्कन्सको टिम त्यहाँ बसिरहेको छ एम गरेर बिहारी अगाडि मुभ गरेको छ एउटा राम्रो लन्च प्याडको प्रयोग केही हदसम्म सर्कलमा मुभ गर्ने क्रम त जारी नै रहेको छ DRS गेमिङ नेपाल पनि अझै बाँकी रहेको छ 6वटा टिम रहन्छ बुरिराम युनाइटेडदेखि सक्छौँ ट्यागको अगेन्स्टमा अब सर्ट रेन्जमा मुभ गर्ने छ ट्याग यो कम्पाउन्डभित्र रहेको छ BRUले के ट्यागको टिमलाई एलिमिनेट हान्नेछ त फाल्कन्सको टिमले फाइदा उठाउन सक्छ तर लाउडको टिम देख्न सक्छौँ अन फायरलाई त्यहाँ फेरि सब निकालिन्छ फाल्कन्सको टिम हेर्दा हेर्दै तहस नहस भएको छ रासिया रहेका छन् त्यहाँ इभोसको कम्पाउन्डभित्र जान्छन् तर DRSको प्लेयरलाई भेट्नेछन् त्यहाँ रासियाले देख्न सक्छौँ हामी BRU कम्पाउन्डमाथि रहेका छन् लिमिटलाई निकालिन्छ फिनिस पनि आएको छ लाउडको टिमले पनि राम्रो एलिमिनेसन निकालेको हामीले देख्न सकिन्छ बिहारीको टिम पनि बुयाको लागि जान सक्छ फाल्कन्सको लागि त बुया निकाल्ने सपना यो म्याचको लागि त त्यो अन्त्य भइसकेको छ टिम एपेक्स गेमिङले भारतको पहिलो बुया दिलाउन सक्छ फर्स्ट बुया इन्डियाको लागि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कपमा अब यही चान्स रहेको छ के त्यो हामीले देख्दैछौँ त देख्न सक्छौँ हामी ग्रेनेडको पनि प्रयोग गरिएको छ एउटै कम्पाउन्डमा 5वटा टिम ट्यागले रोटेसन हान्छ फाल्कनको केरोलाई त्यहाँ फिनिस अप निकालिन्छ र यसैको साथ अब 5वटा टिम लबीमा यस टप 5 मा समावेश भइसकेको छ यानि कि हाम्रो नेपाली टिम र साथसाथै इन्डियन टिम्स पनि इभोसलाई पनि यहाँबाट एलिमिनेसन गराइसकेको छ एलिमिनेट भइसकेका छ अब मात्र एउटा सुनौलो अवसर ट्यागसँग त हामी पहिलेदेखिबाट जुधिरहेका थियौँ तर DRS अब ट्रेड बन्न पुग्यो किनकि लाउड अगाडि मुभ लिइसकेका छन् त्यहाँ बुरिराम युनाइटेड जोइना गट स्पटेड अहिलेको लागि बिजेपीको तर्फबाट ब्याक टु ब्याक सर्च आइरहेको हामी हेर्न सक्छौँ तर बुरिराम आफ्ना प्लेयर्सलाई कभर फायर दिनको लागि आइसकेका छन् गेट हाईले पनि केही हदसम्मको कनेक्सन लगाउनको लागि मुस्किल बन्न पुग्यो DRS र ट्यागको बिचमा सायदै फाइट पर्ने सम्भावना पनि देख्नमा आइरहेको छ लाउड र यो बुरिराम दुईवटा टिम्सको बिचको फाइट हुन्छ ट्याग या DRS को बिचको यो अब अवसर सायदै लिन सक्छन् ट्याग एज अ म्यान पावर म्यान एडभान्टेज हामी भन्न सक्छौँ एज DRSलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ अब सोलो प्लेयरमा कन्भर्टेड त्यो टिम पनि यहाँबाट एलिमिनेसन हुन्छ बट स्टिल #4 सम्ममा समावेश गर्न पुग्यो अहिलेको लागि एउटा बेटर प्लेसमेन्ट पोइन्ट्स होल्ड अप गर्न सक्छन् अब मात्र 3वटा टिम बाँकी र यहाँबाट बुया लिने टिम मात्र 1 र त्यो को हुनेवाला छ त्यो हामी केही बेरमा थाहा पाउनेवाला छ लाउड
आफ्नो टिम्सलाई एउटा प्रोपर स्ट्राटेजी होल्ड अप गरिरहेको हामी हेर्न सक्छौँ बुरिराम जसले अलरेडी आफ्नो नाम आफ्नो छाप छोडिसकेको छ वर्ल्ड सिरिज जस्तो ग्लोबल स्टेजमा आफ्नो प्रदर्शन देखाएको यो टिम फेरि पनि चुक्नेवाला छैन तर यो पालि बेटर कमब्याक गर्ने टिम यानि कि हामी इजिली ट्यागलाई पनि भन्न सक्छौँ इन्डियन रिप्रेजेन्टेटिभ अहिलेको लागि टिएजी हेर्न सक्छौँ ब्याक टु ब्याक टिडी गर् त्यहाँ एउटा स्नाइपरको लागि फेरि पनि एउटा सर्ट्सहरू कनेक्ट गर्दैछन् केही नक निकाल्यो त्यहाँ फर्स्ट नक तर त्यहाँ हिल गर्ने तयारी पनि हुनेछ रिभाइभ पनि इन्स्ट्यान्टली गरिसकेका छन् त्यहाँ केही ट्रेस छ तर बुरिरामलाई कुनै पनि हालतमा अत्तो पत्तो छैन त्यहाँ बुरिराम इन केस यहाँ स्पट हुन्छ यो दुईवटा टिमको बिचको फाइटमा बुरिरामले अभियसली एउटा राम्रो थर्ड पार्टी निकाल्न सक्छ एक्ज्याक्टली देख्न सकिन्छ हामी तीनवटा टिम रहेको छ तीनवटा टिम समावेश भइसकेको छ त्यहाँ बुरिराम युनाइटेडको लागि गाह्रो हुन सक्छ त्यहाँ देख्न सक्छौँ हामी ग्लुअल युएभीको पनि प्रयोग गरिएको छ स्काइले पनि प्रयोग भएको छ थ्रोएबल्सहरू पनि आउँछ त्यहाँ एफसीएलको पनि प्रयोग गरिएको छ ट्यागको टिम अब लाउडको अगेन्स्टमा फाइट लिनेछ हाइट एडभान्टेज रहेको छ लाउडसँग पिआरयूको टिमले दुःख दिन सक्छ ट्यागलाई तर त्यहाँ केडी गडले वसानालाई नक निकाल्छन् वुल्भेनले गुसेले नक निकालेको देख्न सक्छौँ हामी तर फाइदा लाउडले उठाउन सक्छ यी दुईटा टिमको भिडन्तमा लाउडले त्यहाँ एलिमिनेसन पनि चोरेको देख्न सक्छौँ हामी बुरिराम युनाइटेडको केही एलिमिनेसनहरू कन्फर्म गर्छौँ सर्टेजमा मुभ गरिसकेको छ लाउडको टिम राइट साइडपट्टिबाट रोटेसन हान्छ त्यहाँ साहिलले किल कन्फर्म गर्नेछ केडीगढको हातमा स्नाइपर 4v4 को फाइट भारत वर्सेस ब्राजिल कसले मार्नेछ त बुया हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ निक्सलाई नक निकालिएको छ बिजेडीको पनि एचपी निकै कम ट्र्याप भएका छन् सर्टेजमा नक निकाल्छन् तर सोटोको त्यो नक केडीगढको नक लाउडको टिम अब अन्तिम प्लेयरमा समावेश र इन्डियन टिम भारतको ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कपमा त्यो पहिलो बुया टिम एपेक्स गेमिङले निकाल्न सफल भइसकेको छ वाट चाहिँ कमब्याक अहिलेको लागि हामी भन्न सक्छौँ ट्याग आफ्नो एउटा सुमधुर बुयाको लागि फेरि पनि आफूले एउटा राम्रो कमब्याक निकालेका छन् जसले एफएफएमआईमा अलरेडी जितिसकेको त्यो टिम्सलाई स्तब्ध बनाएको थियो सोटोको फेरि त्यही क्लच हामी हेर्न सक्यौँ र स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026मा फेरि पनि एउटा सुमधुर बुया निकाल्छ आफ्नो खातामा एउटा बुया जडान गर्नेवाला छन् त्यो पनि 8औं गेमपछि आफ्नो खातामा निकालेका छन् एज अ मेन्टर हामी हेर्न सक्छौँ आफ्नो टिम्सलाई सपोर्ट गर्नको लागि हौसला दिनको लागि एज अ मोटिभेटर हामी भन्न सक्छौँ EWC26 जहाँ टिम एपेक्स गेमिङले आफ्नो झन्डा गाडिसकेको छन् एउटा बुया माध्यम हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ फेरि पनि ट्याग वाट अ गेम एन्ड वाट अ कमब्याक टिम एपेक्स गेमिङ भारतको त्यो पहिलो टिम जसले ई स्पोर्ट्स विश्वकपमा पहिलो बुया इन्डियाको लागि निकाल्न सफल मेबी साउथ एसियाकै त्यो पहिलो बुया हुन सक्छ फर्स्ट टाइम कम्पिट गरेको यो टिम इन्डियाको च्याम्पियन टिम र त्यो च्याम्पियन जसरी यो सर्भाइभल यो ग्रुप स्टेजमा खेल्न सफल केडीगढको स्नाइपिङ सोटोको रसिङ वुल्भिनको त्यो कभर फायर यो टिम केही न केही त मेबी त्यो ग्रान्ड फाइनलको यात्रासम्म पनि पुग्न सक्छ लास्ट चान्सबाट तर अब हामी इन्टरभ्यूको लागि रेडी हुँदैछौँ इन्टरभ्यूमा जानुभन्दा अगाडि हामी रिप्ले पनि हेर्नेछौँ के कस्तो फाइट रह्यो त यो अन्तिममा देख्न सक्छौँ साहिल रहेका थिए यतापट्टि लाउडको यहाँ फाइट पर्यो भिआरयूको केही एलिमिनेसनहरू निकाले तर त्यसपछि सोटोको यो सर्ट रेन्ज र बुया हातबाट निकाल्न सफल र अब हामी प्लेयर इन्टरभ्यू तर्फ जानेछौँ Hello everyone, I'm Carol Bombshell and we are back on stage and I'm happy to have this company here by my side, Nameless from AG.AL team. Thanks so much for your time, and yesterday we noticed that you guys got so close so many times to get a Puya, but unfortunately you didn't. But today, happily you guys managed. How did it feel to get your first Puya in the competition? ก็เมื่อวานนะครับแบบว่าหลายครั้งเหลือเกินที่เราเกือบจะได้บูย่าเนี่ยแต่ว่าไม่ได้สักทีนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้ปลดล็อกที่ได้บูย่าแรกแล้วเนี่ยฮะรู้สึกยังไงบ้างครับครับก็รู้สึกปลดล็อกครับแล้วก็รู้สึกว่าทีมพวกผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นแชมป์ Yeah, I feel like we have already unlocked something and I think we are ready to become the champion of this tournament. I like your confidence. That's definitely the way to talk. Okay, so after finishing last year in the 5th
place. And in the 30, in the global finals, you are getting closer to win an international tournament. And of course, together with your whole team. Does it feel like this is the moment to get over the line? ก็ในปีที่แล้วนะฮะเราได้จบไปทั้งที่อันดับที่5นะฮะแล้วก็อันดับที่3นะครับใน global tournament นะฮะในปีนี้เนี่ยเราขยับเข้ามาอีกขั้นหนึ่งแล้วที่จะได้เป็นแชมเปี้ยนนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าปีที่แล้วทีมนี้ไม่มีผมครับปีนี้มีแล้วน่าจะเป็นแชมป์ได้ครับ Yeah, I think like because last year he not in the team yet, but this year he's here already, so everything should be fine now. Okay. Are you sure? All right, I trust you. Okay, so there is really some tough teams in the way, of course. Buriram, Fluxo, MIBR.LOS, all look very strong. Who do you think is the biggest competitor right now? ก็ตอนนี้นะครับมีหลายทีมเลยที่บอกว่าเป็นตัวเต็งนะฮะไม่ว่าจะเป็น MIBR นะฮะแล้วก็อีกหลายๆทีมครับคิดว่าตอนนี้ทีมไหนเป็นตัวที่เป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองมากที่สุดครับน่าจะเป็นฟุกโซแล้วก็เราครับ Yeah, I think it's gonna be Fluxo and Laos, which is like the most competitive team. Only Brazilian teams? Okay, I like your answer. Thanks so much for the interview. Good luck in the next matches, the rest of the day. And that's it. You heard from Nameless from AG.AL team. And I'm back with you guys at the studio. This ain't no regular thing. Came for the ring, you know what I mean. You see my name in the lights. Better get right, I'm champion. At this year's Esports World Cup, we're bringing you all the games you love, all the coverage you crave. And for the first time ever, a completely unfiltered behind-the-scenes broadcast. And he absolutely destroys him. I don't think he ever saw that coming. That was incredible. This means you're getting the real coverage. I think that was with raw opinions. I'm just gonna have to say it. I think they have their heads up right now. Absolutely. Yes, from broadcasters who don't even know they're being recorded. They don't know they're being recorded? Oh, what do you mean? That is insane. Ooh, what this? Nicole, I said, please, lactose free. I can't deal with this. All Not right, here, not now. We gotta look at this game. I'm sorry, is this a good idea? This is what we have. All you have to do is read the lines. All right. The bed. They're absolutely the bed. I don't understand how this keeps getting allowed to take control of the space and nothing is done about it. We're gonna get fined. There's no way that this is gonna work. Don't worry about it. Don't worry about it. We do the thinking, okay? I cannot believe this job on this team. Every time you thinking, oh my, they got the game, and You know what? We're actually just going to be bringing you the same great coverage once again this year. Nothing else. First KC fans try to sabotage me, now my own agent. आइसकेका छौँ हामी एउटा छोटो ब्रेक पछि र त्यो इतिहास भारतले पहिलोचोटि रचेको छ पहिलो बुया इन्डियन टिमले ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कपमा आई थिंक त्योभन्दा प्राउड मोमेन्ट इन्डियाको लागि चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने हो बट हाम्रो लागि चाहिँ अझै पनि त्यो प्रतीक्षा भनौं या फिर वेट भनौं अझै पनि कन्टिन्यू भइरहेको छ डीआरएस गेमिङ नेपालले पनि यदि त्यो बुया हान्दियो भने साउथ एसियाको लागि त आई थिंक खुसीको दिन रहन सक्छ अझै पनि त्यो 4 वटा म्याच बाँकी रहेको छ एन्ड एभ्रिथिङ इज पोसिबल त्यो हेरौं अब के कस्तो किसिमको गेम आउने छ बाँकीको 4 वटा म्याचेसमा एन्ड आई थिंक केही हदसम्म अलिअलि भए पनि 11th र 12th मा भएको टिमहरुसँग लीड पनि बढ्दै छ अलमोस्ट त्यो लीड 30 पोइन्ट 25 पोइन्टको हुँदै हुँदै अगाडि बढिरहेको छ तर टिम एपेक्स गेमिङले त त्यो लीडलाई कहाँ पुगाइदिसकेको छ हामी भन्दा पछाडी थियो आजको दिनको सुरुवातमा र अलमोस्ट 100 पोइन्टै कटाइसकेको छ र उनीहरु पनि अब 4 वटा गेम राम्रो गर्यो भने त्यो टप 4 को रेसमा पनि एन्ट्री लिन सक्छ समीप एक्ज्याक्टली किनकि इम्पोसिबल भन्ने चिज कुनै पनि छैन त्यो हामीले इजिली देख्न सक्छौं र सँगसँगै कमब्याक यतिसम्मको स्वरूपमा लिन्छ यो सोचेको थिएन ट्यागले
मतलब हिजोको सम्ममा मैले इक्जाम्पल दिँदै थियो कि एफएफएमआइसीको विनर के खेल्दैछ, मतलब हामी डिआरएस अलिकति राम्रो खेल्दैछौँ भनेर हामी कम्पेरिजनमा जाँदै थियौँ, जुन हामीले गलत साबितमा पनि गर्न सक्यो योपालि ट्यागले। र फेरि पनि आफ्नो लय पक्र्दैछ ट्यागले। फेरि पनि हामीले भन्न सक्छौँ डिआरएसको लागि स्टिल केही छ चान्सेस, अझै पनि 4वटा म्याचेस अझै पनि बाँकी छ एडमनक्स, र यो सँगसँगै कन्सिस्टेन्सी वर्कआउट गर्छ भने अझै बेटर प्लेसमेन्ट आफूलाई दिन सक्छ। पोइन्ट्सको हिसाबमा जाउँ जहाँ हामी टिम एपेक्स गेमिङको लागि 16औं एलिमिनेसन्स निकाल्दै 28 पोइन्ट्स त्यहाँ क्याच गर्न सक्छौँ। लाउड स्निकर्स अहिलेको लागि हामी 28 पोइन्ट्सको लागि हेर्न सक्छौँ। बुरिराम 18 पोइन्ट्स, इभोसको लागि 13, अरोरा गेमिङको लागि 10, डिआरएस गेमिङको लागि 9 हेर्न सक्छौँ हामीले। जहाँ प्लेसमेन्ट पोइन्ट्स होल्डअप गर्यो तर एलिमिनेसन्स योपालि किल्स खासै नरहेको कारणले मात्र 9 पोइन्ट्स रहेको हामी हेर्न सक्यौँ। इफ इन केस स्किल्स अलिकति बढी भइदिएको भए मात्र 15 पोइन्ट्स एटलिस्ट जित हान्न सक्छ यो टिमले। त्यसको लागि पनि अझै राम्रो तयारी गर्नै पर्ने हुन्छ डिआरएस गेमिङले पनि। एक्ज्याक्टली यो 16 को म्याचमा त्यस्तो धेरै एलिमिनेसन पनि आएको छैन। आई गेस अलमोस्ट 2-3वटा टिम मात्र छन् जसले त्यो डबल डिजिट एलिमिनेसन सेक्योर गरेका छन्। तर त्यही हो डिआरएसले यदि 6-7 एलिमिनेसन मात्र हानिदिएको भए पनि 15 पोइन्टको गेम जान्थ्यो, अझ त्यो पोइन्ट्स टेबलमा राम्रो पोइन्ट आउँथ्यो कि भन्ने हो। फाल्कन्स 8, डेमन्स प्राइडको 7, अल गेमर्स ग्लोबलको 7, गनडाइनेस्टी 6, टाइटन स्पोर्ट्स क्लब र अरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी गेम हाइलाइट्स रिप्लेतर्फ मुभ गर्नेछौँ। ट्यागले गरेका केही एलिमिनेसन केही फाइटहरू हेर्नेछौँ। दुईचोटि डिआरएस नै एलिमिनेट भएको हामीले देख्यौँ प्लेयरहरू। एन्ड त्यसपछि यो लाउडको अगेन्स्टमा र बिआरबी र लाउडको बिचमा थियो र जुन तरिकाले त्यो सिचुएसनलाई कन्ट्रोल गरेर राख्यो, आई थिङ्क द्याट वाज प्रिटी अमेजिङ टिम एपेक्स गेमिङको तर्फबाट। र इन्डियाको पहिलो बोया खुसी लाग्छ। सँगसँगै खेलेको रिजन, सँगसँगै खेलेको टिम, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट गरेको थियो र फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट गर्दैमा टिम एपेक्स गेमिङले त्यो पुया पनि निकालेको छ। यस एक्ज्याक्टली, त्यो पनि छिमेकी राष्ट्र नै हो, हामीले माया पनि दिनै पर्ने हुन्छ। हामी त्यही रिजनमा पनि खेल्ने गर्दथ्यौँ पहिला पुरानो दिनमा पनि, त्यो कारणले ट्याग एउटा डिजर्भेबल हो यो टिम र आफूलाई फेरि पनि एउटा पर्फर्मेन्स लेभल देखाउँदै पनि छ, किनकि त्यो कुन तरिकाले टाइटलको हकदार हो भन्ने कुराहरू पनि आज यस ठाउँमा साबित गर्नुपर्ने त्यो पनि उचित रहन सक्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई पनि। र अब प्रश्न उठ्ने बेला छ, बाँकी रहेको म्याचेसमा डिआरएस गेमिङमाथि धेरै प्रश्न छ, किनकि हाम्रो रिजनलमा टप टिम रहेको यो टिम, टप टायरमा टप नच पर्फर्म गर्दै आएको यो टिम सायदै यो पालि अलिकति भनौँ एटमोस्फेरिकको प्रेसर अथवा केही हुनसक्छ, सायदै टिम स्ट्राटेजी अथवा मेन्टरको कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ। तर आउने दिनहरूमा पक्कै पनि यो गलत साबित गरेर देखाउनेवाला छौँ हामी सबैजनालाई पनि। इभन हामी एजुकेस्टर्स हामीले धेरै कुरा एक्सपेक्ट गर्दै थियौँ, जुन हाम्रो लागि पनि अलिकति कमी कमजोरी हो कि जस्तो लाग्दैछ। योपालि नयाँ अवसर हो, अब जस्तो हुन्छ हेर्दैछौँ, गो विथ द फ्लो भने जस्तै। तर यस ठाउँमा पुग्नु हाम्रो लागि एउटा ह्युज अचिभमेन्ट रहिरहेको छ। तर त्यसको साथसाथै डिआरएस कस्तो खेल्छ, कस्तो टिम हो भन्ने कुराहरू त्यो हामीलाई खासै बताउनु पर्ने छ जस्तो मलाई आवश्यक चाहिँ लाग्दैन, किनकि नेपालको यो टिम अभियसली पहिलो टिम रहेको छ, पहिलो अवसरमा पनि यसरी पर्फर्म गर्दैछ हामीले देख्दै आएका छौँ। हिजोको दिनमा एकदमै राम्रो पर्फर्म भयो, यो पालि पनि अहिलेको यो लास्ट म्याचमा एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ, एकदमै राम्रो पर्फर्म गर्दैछ र आशा राखौँ अब बाँकी रहेको 4वटा म्याचेसमा राम्रो जम्पअप गर्ने चान्सेस पनि बन्न सक्छ। एक्ज्याक्टली, र देख्न सक्छौँ हामी ओभरअल ऱ्याङ्किङ बुरिराम युनाइटेड स्पोर्ट्स 167 पोइन्ट 167 पोइन्ट्सको साथ टेबल टपमा, लाउड स्निकर्सको 158, एजी ग्लोबल 148, इभोजको 139, टप 4 त रहेको छ यहाँ। गनडाइनेस्टी पनि धेरै टाढा छैन, आजको दिनमा पोइन्ट फेरि निकाल्नै सकेको छैन गनडाइनेस्टीले। त्यसपछि फाल्कन्स आइसकेको छ 117 पोइन्ट निकालेर #6 मा। फर्स्ट हाफ यो रहेको थियो, फर्स्ट फेज यो रहेको थियो, टप 6 टिम्स यस प्रकार रहेको थियो। अब हामी अर्को हाफतर्फ हेर्नेछौँ, सेकेन्ड फेजमा। सेकेन्डतिर 7th देखि 12th मा चाहिँ कुन के कसो टिम्सहरूको कति के पोइन्ट रहेका छन् त त्योतर्फ पनि यसो हामी ध्यान लग्नेछौँ। टिम हिन्द, माफ गर्नु होला, टिम एपेक्स गेमिङ जुन कि पहिला प्रिभियसली टिम हिन्द थियो कति पोइन्टमा छ भनेर 87 पोइन्टमा आएको रहेछ, 17 पोइन्टको लिड अरोरा गेमिङबाट। डिआरएस 65 पोइन्ट, टाइटन स्पोर्ट्स क्लब, प्याराडक्स गेमिङ र डेमन्स प्राइड धेरै टाढा त छैनन् समीप हेर्ने हो भने 20-22 पोइन्टको मात्र फरक। यहाँबाट एउटा दुईटा गेम पनि त्यो अर्ली एलिमिनेट हुनु पर्यो भने एकदमै नमिठो हुन्छ टिम्सहरूको लागि, मेनली त डिआरएस गेमिङ नेपालको लागि। यस एक्ज्याक्टली, बटम 6 को यो टेबलमा हेर्ने हो भने हामीले
देख्न सक्छौँ खासै त्यस्तो डिफ्रेन्सेस छैन इफ इन केस अघि भने चाहिँ बटम म्यान साइडबाट अर्ली एक्जिट हुन्छ भने त्यो टिम्सको लागि एलिमिनेसन्स हुने सम्भावना धेरै मात्रामा देख्न सक्छौँ हामीले र हेरौँ अब आजको इन्डिङ डेटमा इन्डिङ म्याच टाइममा ग्रुप एबाट बटम 2 को हुनेवाला छ र बाँकी टप 4 को फाइनल्समा जान्छ र बाँकी रहेको टिम कसरी चाहिँ सर्भाइभल स्टेजतर्फ जान्छ त्यो हामी केही बेरमा थाहा पाउनेवाला छौँ हामी हेर्न सक्छौँ एज अ मेन्टर आफ्नो प्लेयर्सहरूलाई गाइड गर्दैछन् एउटा स्ट्राटेजी देखाउँदैछन् लाउडको कोच हामी हेर्न सक्छौँ आफ्नो प्लेयर्सहरूलाई एज अ मेन्टरको रूपमा गाइड गर्दैछन् स्ट्राटेजी वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ टिम वर्क देखाउने पर्ने हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्दैछ लाउड मात्र एउटा टिम रहेको छ जसले टप 3 सम्ममा एकदमै बेटर पर्फर्म गर्दै पनि थियो लाउडले यो पालिको म्याचेसमा पनि अब हामी लम्बिनेवाला छौँ अगाडि अर्को म्याचतर्फ पनि तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ सबैजनालाई फेरि पनि भन्न चाहे यु गाइज आर वाचिङ स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 र यो पालि हामी नेपालको लागि पहिलो रिजन एडेड रहनेवाला छ र पहिलो अवसर हामीले भन्न सक्छौँ एक्ज्याक्टली त्यहाँ टिम्सहरूले डिस्कसन हानेको आफ्नो मेन्टर कोच जो रहेका छन् उनीहरूसँग पनि त्यहाँ हामीले डिस्कसन गरेको केही स्ट्राटेजिज केही प्लान्समा केही कमी भयो कतै गल्ती भयो भने किनकि टप 4 को लागि पनि त रेस छ यो पनि भुल्नु भएन हामी त को एलिमिनेट हुन्छ भन्ने हेरिरहेछौँ किनकि हाम्रो टिम अलिकति एलिमिनेसन हुने त छैन रेडारमा तर स्टिल फेरि राम्रो पोइन्ट निकालेन भने त्यो चान्स छ प्याराडक्स टिसी अनि हाम्रो अर्को टिम डेमन स्प्राइट पनि बिस्तारै बिस्तारै भए पनि राम्रो पोइन्ट ग्र्याब गरेर पछ्याइ नै रहेका छन् सो त्यो पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ तर टप 4 को लागि पनि त्यो रेस रोमाञ्चक हुनेछ किनकि 6 वटा टिम अब कम्पिट गर्नेछन् टप 6 टिमसँग अवसर रहेको छ त्यो टप 4 आउनको लागि भनेपछि फाइट्स कस्तो के हुनेछ मेबी टार्गेटहरू हेर्ने हो कि किनकि धेरै जसो टप टायर टिम्सले कम्प्यारिटिभली विकर टिम कुन छ त कुन टिमको फायर पावर कम छ त त्यही अनुसार त्यो एलिमिनेसन बटाउनको लागि पनि टार्गेट हानेको म देखिरहेको हुन्छु यस एक्ज्याक्टली टार्गेट हुन्छ अभियसली किनकि बटम म्यान साइडमा अलि बढी टार्गेटेड फिल मैले पनि गर्दैछु एज हेरेर पनि अघिको म्याचेसमा ट्यागले डिआरएसलाई पनि टार्गेट गरेको हो कि जस्तो पनि अनुमान लगाउँदै थियौँ हामीले र अब सोचौँ न कसरी खेल्छ यो गेम अब कुन स्टाइलले खेल्छ हामीले त्यसमा डेभलप गर्नै पर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो साथमा कुनै पनि गाइडेन्स छैन कुनै पनि मेन्टर छैन एज हेरेर पनि यो जुन मेटा बुझ्ने जुन तरिकाको एउटा कोच छ हरेक टिम्समाथि छ र अहिलेको लागि हामीसँग त्यो चिज छैन यही नै हाम्रो कमजोरी छ तर स्टिल गेम प्लेमा हामी कुनै पनि कमजोरी छैन भन्ने कुराहरू साबित गरेका छन् हरेक प्लेयर्सले आफ्नो बेस्ट दिएको छ 100% देखेको छ र त्यही देखेको बावजुद यहाँसम्ममा आउनु त्यो हाम्रो लागि एकदमै ठुलो हासिल हुनसक्छ र अब हामी ढिला पनि गर्नेवाला छैनौँ केही गाइडेन्सहरू हुनसक्छ केही टिम्सहरूलाई एउटा राम्रो वर्क स्ट्राटेजी देखाउन सक्छन् र त्यसको सँगसँगै यो EWC 2026 को जितको हकदार कुन टिम बन्नेवाला छ त्यो हामी यही विकमा थाहा पाउनेवाला छौँ एक्ज्याक्टली डेमन स्प्राइटको टिमलाई पनि देख्न सकिन्छ हामी यहाँ 4 जना प्लेयर रहेका छन् र पाकिस्तानी टिम छिमेकी नै रहेका छन् उनीहरूसँग हामीले धेरैचोटि कम्पिट पनि गरेका छौँ नर्मली गरि नै रहेका हुन्छौँ सो त्यो पनि रहेको छ डेमन स्प्राइटको टिम देख्न सक्छौँ हामी यहाँ प्लेयर्सहरू रेडी भइरहेका छन् एन्ड अब म्याच पनि केही बेरमा स्टार्ट हुनेछ समीप तेस्रो म्याच रहन्छ आजको दिनको लागि ग्रुप ए को अनि त्यसपछि त झन् अब 4 वटा म्याच मात्र बाँकी छ यो तेस्रो म्याच गन्ने हो भने थर्ड म्याच आई थिङ्क हामी पर्गेट्रीको म्याच हेर्नेछौँ एन्ड पर्गेट्रीको म्याचले रोमाञ्च त जहिले लिएर आउँछ हिजोको दिनमा पर्गेट्री फेरि हाम्रो राम्रो गएको थिएन ठिकठिकै पोइन्ट ल्याएको थियौँ यसपालि आजको दिनमा केही स्ट्राटेजी चेन्ज हुने हो केही पर्फर्मेन्स देख्ने हो किनकि हिजोको दिनमा फेरि पर्गेट्री नराम्रो हुनुको रिजन पनि ड्रप जुन हाम्रो प्लेन पाथ रहेको थियो प्लेन पाथले पनि दुःख दिएको थियो जुन हिसाबले ड्रप स्पट चुज गरिरहेको छ त्यसमा पनि धेरै नै म्याटर गर्छ प्लस मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिक बढी नै हामीलाई चाहिँ फेस गर्नु पर्यो रोटेसनमा किनकि अर्ली रोटेसन्स धेरै जसो टिम्सहरूले मुभ गरेर रहेको छ एज अर्ली रोटेसन्स रुचाउँछ अनि हाम्रो टिम्सको लागि कस्तो छ अगाडि आएको यदि कुनै फाइट्सहरू हुन्छ क्लोजिङ फाइट्स हुन्छ इनिसियल ब्याटल हुन्छ भने त्यसमा किल लिन्छौँ या त त्यसमा नै एलिमिनेसन्स तर सकभर यो पालि चाहिँ कुनै पनि फर्स्ट एलिमिनेसन्स भएको छैन र फर्स्ट फाइट हुन्छ भने त्यहाँबाट एलिमिनेट भएको हामीले देखेको छैनौँ तर त्यो सँगसँगै अब याद राखौँ रोटेसन्स कसरी चल्नेवाला छ त DRS गेमिङको
स्लोली प्यासिभली गेम देखाउन खोज्छन् जोन रोटेसन्समा धेरै नै गाह्रो बन्न पुग्यो तर यो पालि सायदै अर्ली रोटेट गर्छ कि भन्ने कुराहरू हामीले देख्न पनि सक्छौँ अब बाँकी रहेको 4वटा म्याचेस डिआरएसको लागि पक्कै पनि त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने पर्ने हुन्छ एक्ज्याक्टली भर्खरै हामीले टाइटन स्पोर्ट्स क्लबलाई पनि देखिरहेका छौँ यहाँ अल टिमर्स ग्लोबलका प्लेयरहरू पनि रहेका छन् कुटुस टाइटन स्पोर्ट्स क्लबका अलिकति चिन्तित देखिन्छन् किनकि त्यो क्वालिफिकेसन पनि डाउनमा छ पोइन्ट्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ च्याम्पियन टिमबाट हामी त्यही एक्सपेक्ट गर्छौँ र त्यो पोइन्ट्स निकाल्न सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो टाइटन स्पोर्ट्स क्लब एउटा स्माइल आई गेस बुरिराम युनाइटेडका प्लेयर रहेका छन् यदि म रङ छुइनँ भने तर सबै टिमको लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण केहीको लागि हामी लास्ट चान्स भए पनि खेल्न पाम भन्ने छ र केहीको लागि हामी यहीँबाट टप 4 फाइनल क्वालिफाई हुन पाम भन्ने रहेको छ सेम लबी तर डिफ्रेन्ट उनीहरूको त्यो एम्बिसन रहेको छ अब चाहिँ यो सिनेरियोमा किनकि बाँकी भनेको अब 4वटा म्याच मात्र छ तल भएका टिमले त्यो 4वटा म्याचमा माथिको टिमहरूलाई त्यो पोइन्ट ग्र्याब गरेर पछ्याउन त अब निकै गाह्रो रहेको छ अब त्यही अनुसार नै आफ्नो एम्बिसन आफ्नो गोल्स राख्नुपर्ने हुन्छ बटम 6 का टिमहरूको लागि त्यो बटम 2 मा चाहिँ आउनु भएन अल गेमर्स ग्लोबल दुईजना प्लेयर मस्त त्यहाँ रेस्ट गरिरहेका छन् ओभरअल ऱ्याङ्किङ तर्फ हामी मुभ गर्नेछौँ र हेर्नेछौँ बुरिराम युनाइटेड त सेफ साइडमा छ आई थिङ्क टप 4 बाट त उनीहरूलाई कसैले रोक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसपछि लाउड स्निकर्स पनि अलमोस्ट सेफ साइडमै छ अल गेमर्स ग्लोबल र इभोजको लागि चाहिँ अलिकति टेन्सनको विषय होला किनकि गन डाइनेस्टी र टिम फाल्कन्स पछ्याउँदैछन् बिस्तारै गरेर भए पनि गन डाइनेस्टीले हिजोको जस्तो गेम आज देखाएको भए उनीहरू पनि टप 3 मै टप 2 मै हुन्थ्यो तर आज केवल 6 पोइन्ट मात्र रहेको छ 2 म्याचबाट हिजोको दिनमा 117 पोइन्टमा अन्त्य गरेको थियो आज 123 पोइन्ट टिम फाल्कन्स 117 पोइन्ट राम्रो पोइन्ट ग्र्याब गरेको छ अलमोस्ट 30 पोइन्ट 35 पोइन्टै आएको छ जस्तो लाग्छ 2 म्याचबाट आजको दिनमा यो रहेको त्यो फर्स्ट फेज हाम्रो ओभरअल ऱ्याङ्किङको हामी सेकेन्ड फेज तर्फ मुभ गर्नेछौँ र हेर्नेछौँ समीप के कस्तो सिनेरियो छ त टिम्सहरूलाई #11 र 12 मा पर्नको लागि केही बेरमा यस एक्ज्याक्टली हेर्न सक्छौँ टप 6 दिग्गज टिम्स नाम सुन्दै डर लाग्दो जहाँ टिम फाल्कोन्स GunDynasty EVOS AG.AL लाउड स्निकर्स बुरिराम नाम सुन्दै डर लाग्छ यी टिम्सहरूको त हामी मध्ये धेरै टिम्सहरूले त अझ भनौँ न धेरै खेलिरहेका प्लेयर्सहरूले त धेरै नै फ्यान्स बनाइसकेको छ यो टिमहरूलाई एज अ फ्यान फेभरेट पनि भन्न सक्छौँ हामी टिम फाल्कन्सलाई त दोस्रो फेजमा जाउँ हामी जहाँ ट्यागले एउटा बुया निकाल्यो 87 पोइन्ट्सको साथमा अरोरा गेमिङ 70 पोइन्ट्स छ DRS गेमिङको लागि 65 पोइन्ट्स टाइटन स्पोर्ट्स क्लबको लागि 54 प्याराडक्स गेमिङको लागि 48 डेमन्स प्राइडको लागि 43 अफसोस अलिकति गाह्रो बन्न पुग्छ डेमन्स प्राइडको लागि किनकि पाकिस्तानी टिम्स हामीलाई थाहा छ कतिसम्मको गेम देखाएको थियो हामीले भन्ने गर्थ्यौँ FFMAI-मा पनि बङ्गलादेश अनि पाकिस्तानका टिम्सहरूलाई सायदै हाम्रो लेभलमा अलि राख्न मिल्दैन किनकि उनीहरूको त्यो लबी नै अर्कै लेभलको गेम प्ले देखाउँदै थियो र यो पालि एज ए ग्लोबल स्टेजमा यतिसम्मको गेम देख्दाखेरि अलिकति मनमा हड्काइ रहिरहेको छ आई गेस किनकि आफ्ना राष्ट्रका सबै भ्युजहरूलाई पनि अलिकति कमजोरी देखाउँदैछन् एज हाम्रो लागि त पहिलो अवसर हो त्यसको लागि नो डाउट तर एटलिस्ट DRS गेमिङ इज परफर्मिङ एक्ज्याक्टली त्यो बिलो द बेल्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ रहेको छैन एभरेज पर्फर्मेन्स नै गर्नुपर्छ डिआरएसको पर्फर्मेन्सलाई तर केही टिम्स जुन कि खेल्दै आएका छन् यो स्टेजमा टाइटन स्पोर्ट्स क्लब उनीहरूको लागि त बिलो द बेल्टै हो 2 चोटि ग्लोबल खेलिसकेका छन् 2 चोटि एक्सपिरियन्स रहेको छ यो ल्यान्डको तर स्टिल त्यो पर्फर्मेन्स खोजिरहेको छ स्टिल इभोजको टिम देख्न सकिन्छ त्यो स्माइल स्टिल रहेको छ किनकि टेबलमा टप 4 मा त रहेका छन् यी टिम्सहरू डिफेन्डिङ च्याम्पियन रासिया देख्न सकिन्छ हामी 15 वर्षको उमेरमा यो खेलाडीले त्यो स्पोर्ट्स वर्ल्ड कपको टाइटल उपाधि जित्न सफल भएको थियो प्लस टुर्नामेन्ट MVP बन्न पनि सफल भएको थियो रासिया भनेपछि समीप हामीलाई थाहा छ यो स्टार बोय स्टार किड कतिको भनौँ न पर्फर्म गर्छ जब चाहिन्छ टिम्सलाई भनेर आफ्नो टिमको लागि जहिले त्यो पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ आफ्नो स्नाइपरले गर्दा र इभोजको टिम पनि यसपालि त्यो टाइटल कन्टेन्डर फेरि ब्याक टु ब्याक डिफेन्डिङ च्याम्पियन रहेको छ र ब्याक टु ब्याक टाइटलको पछाडि त लाग्ने नै छ यसपालि पनि अफकोर्स लय पक्र्दैछ तर अहिलेको लागि ग्रुप वाइजको गेम हो हेरौँ
कसरी जाँदैछ जुन तरिकाले समावेश भइरहेको छ हरेक टिम्सहरूले त्यो रेस अझै पनि दौडाइरहेको छ अब भनौँ न लाइक कम्पिटिसन्स ग्रुप एमा नै बढिरहेको हो कि जस्तो मैले अनुमान गर्दैछु एडमनक्स टप 6 को टिम त्यो पनि बुरिराम फाल्कोन्स गनडाइनेस्टी इभोस यस्तो टिम्स छ जो डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स अगाडि बनिसकेको इभोस यही टिममा छ यही ग्रुपमा छ बुरिराम जसले वर्ल्ड सिरिज पुरै हल्लायो यही टिममा छ फ्यान फेभरेट जो हरेक फ्यान्सहरूले एकदमै मन पराएको फाल्कन्स फेरि पनि यही ग्रुपमा नै छ अनि यसमा फेरि हाम्रा टिम DRS गेमिङ TEC बङ्गलादेशको डेमन्स प्राइड पाकिस्तानको अनि TAG जस्तो इन्डियाको रहेको छ Exactly. अब हामी इन्टरभ्यू तर्फ मुभ गर्नेछौँ प्लेयर And right next to me is On Fire from Team Falcons, and I also have Kay for our Thai translator as well. All right, hello On Fire. So this is our second day, and I think it's going to be very pressure for Team Falcons because you guys must get into top 4. Have you guys prepared for anything? ก็วันนี้นะถือว่าเป็นการแข่งวันที่2แล้วนะฮะแล้วก็ค่อนข้างเป็นการแข่งที่เป็นวันที่ค่อนข้างกดดันเป็นอย่างมากสำหรับทีม Falcons นะเนื่องจากว่า Falcons จะต้องขึ้นไปถึงท็อป 4ให้ได้นะฮะได้เตรียมตัวยังไงมาบ้างครับก็เล่นไล่ยิงแบบวันแรกเลยครับไม่ได้กดดันเท่าไหร่ Actually there's not that much pressure for us like we're gonna play like the same as we played yesterday on the first day so we're gonna go hunt everyone down one by one. Okay, I understand his perspective, but overall yesterday we can see a lot of changes in the roster. So what happened? Are you guys trying to test as much as you guys can during the tournament so you guys can do your best at the finals day? ก็เข้าใจนะฮะว่าต้องการจะทำอะไรสักอย่างเมื่อวานนะแต่ว่าเห็นเนื่องจากว่าเมื่อวานเห็นมีการปรับแผนการเล่นค่อนข้างเยอะเลยอยากจะทราบว่าทีม Falcons ต้องการจะทดสอบอะไรบางอย่างหรือเปล่าฮะหรือว่ามีแผนอะไรอยู่ในใจไหมก็ไม่มีนะแค่บางคนยังน้องในทีมบางคนยังกดดันเล่นไม่ได้ก็เลยปรับเปลี่ยนกัน Actually like it's just like some of the players in our team like are not get used to the playing on the stage yet so it's like it's a bit of pressure to that player so but everything gonna be fine. Oh, okay, I understand. Okay, so one more question On Fire. I heard this will be your last season in EWC26 but also in Free Fire. I'm not sure, so I'm asking. So do you feel any pressure or do you feel happy when you're here in Paris? ก็อย่างที่ทราบกันนะฮะว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีสุดท้ายของฟรีไฟร์อาจจะหรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบนะฮะแต่ว่าอยากถามว่ารู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ก็อย่างที่ทราบกันหลายคนทราบกันนะฮะว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วของฟรีไฟร์หรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบได้นะฮะเราเลยอยากถามน้องออนไฟร์ว่ารู้สึกยังไงบ้างครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่า Well, as we have no idea, like no clue at all what's gonna happen to the Free Fire. Are we gonna be here next year or not in EWC? But we're gonna try our best. All right, thank you so much On Fire, and I'm really hoping that you guys can rock back today because yesterday was not kind of smooth for us, but who knows today they can jump back really fast. Thank you On Fire and sending a lot of luck to Team Falcons today, and thank you to Kay as well. Thank you for your listening, and now let's go around, shall we? यस हामी फेरि पनि आइसकेका छौँ भेन्यू हेरेर र साथसाथै प्लेयर्सको मुहार हेरेर र सँगसँगै प्लेयर्सको बिचमा केही डिस्कसन्स भयो कसरी गेममा कसरी इन्टरनेसनल लबीमा खेल्नको लागि आयो भन्ने कुराहरू डिस्कसन्स त्यहाँ गरिरहेका थिए र भेन्यूमा जुन तरिकाले टिम्सलाई देखाउनु पर्ने छ त्यो मजाले देख्दैछौँ हामीले ह्याप्पी फेसेसहरू पनि देख्दैछौँ अब हामी जम्प अप गर्छौँ अर्को म्याच यो रहनेवाला छ म्याच नम्बर 9 रुपियाँको लागि अभियसली अब यो सँगसँगै 3वटा म्याचेस रहनेवाला छ जसले हरेक टिम्सले 12वटा गेम कम्प्लिट गर्नेवाला छ यानि कि 12वटा म्याचेस कम्प्लिट हुनेवाला छ आजको दिनमा र हामीले पाउनेवाला छन् टप 4 टिम्स र बटम 2 टिम्स एलिमिनेसन्स हुनेवाला छ लेट्स गो एन्ड लेट्स हेभ अ लुक अहिलेको लागि फेरि पनि हामी जानेवाला छौँ 9 नम्बरको म्याचमा फेरि पनि एक्ज्याक्टली देख्न सक्छौँ हामी कालारीको यो प्लेन पाथ नर्मली रहेको त टिम्सहरूलाई कालारीमा त अलिकति प्लेन पाथ बिग्रियो भने पनि गाह्रो पर्दैन DRS आज कमान्ड पोस्टमा देखिरहेछौँ हामी ट्याग रहेको छ सेन्टा क्याट्रिनामा
DRS अट्याक हुन त नजिकै नै जान्छन् त्यहाँ ओके अर्बन पेटको पनि युज भएको छ DRS को अगेन्स्टमा कतिवटा एनिमी छ कुन टिमले युज गरेको त्यो प्रश्न उठ्छ कसले चाहिँ हानेको त्यो अर्बन पेटको एबिलिटी किनकि BRU मेबी ट्याग पनि हुन सक्छ यता प्याराडक्स र डेमन्स प्राइड मेबी डेमन्स प्राइडले त्यो टार्गेट हानिरा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई प्याराडक्सलाई या फिर प्याराडक्सले डेमन्स प्राइडलाई टार्गेट हानेको किनकि 11th र 12th मा बसेका छन् दुईटै टिम अघिको हामीले सेकेन्ड म्याचमा पनि नेक्स्ट एरामा पनि त्यही देखेका छौँ बाफुला 16 मा पनि त्यही देखेका छौँ अनि यसपालि पनि त्यही डेन्ड्रिकियाका जातिले नक निकालेका छन् प्याराडक्सको लागि दुःख भनेको डेमन्स प्राइडले टार्गेट हानेको हानेको सेकेन्ड म्याचमा त एलिमिनेटै गरेको त यहाँ मदरालाई स्निकीलाई नक पनि सबैले निकाल्ने छन् स्नाइपले स्टिकलाई इन्स्ट्यान्ट रिटायर रिकल त गरेका थिए विन्डीलाई टक रहेको छ देख्न सक्छौँ स्वाबले त्यहाँ किल कन्फर्म गर्छन् विन्डीको स्नाइप बरु अलिकति टाढा रहेछन् तर डेमन्स प्राइडले त्यो अर्ली 3 एलिमिनेसन निकाल्न सफल प्याराडक्स गेमिङको अगेन्स्टमा यो फाउन्डेसनको एरियामा लाउड आइसकेको छ थर्ड पार्टीको लागि मेबी लाउडको टिम तैनात रहेको थियो छिटो छिटो रोटेसन गरेको छ ट्र्यापलाई देखिरहेछौँ इभोज को टिम पनि त टपको अगाडि रहेका छन् टिपीको एकजना प्लेयर देखिरहेछौँ हामी त्यहाँ टप जुन कि इभोजको साइडमा छ यहाँ ज्याकले यति प्लेयर स्पट गरेको हो कि लाउडको ट्र्याप मात्र देखिरहेछौँ हामी एकजना प्लेयर माथि ऱ्याम्पमा बसिरहेको छ टाइटन इस्पोर्ट्स टप पनि उता फाइट गरिरहेछ टपलाई त्यहाँ नक निकालिन्छ फिनिक्स पनि निकालेको हामीले देख्न सक्छौँ जीडीको टिम ब्लेडलाई त्यहाँ सिरोले नक निकाल्छन् राहतको पनि किल कन्फर्म हुन्छ दुईजना प्लेयर टाइटन इस्पोर्ट्स क्लबको वाइप आउट भइसकेका छन् अब दुईजना प्लेयर मात्र बाँकी एक्ज्याक्टली हेर्न सक्छौँ हामी फेरि पनि यहाँ टिम्सको बिचको फाइट र इनिसियल फाइटमा फेरि पनि डेमन्स प्राइड अगाडि बढिसकेका छन् बटरम्यान साइडको यो जोस त्यो जागर अलिकति गाह्रो बन्न पुग्छ ट्र्यापले उल्टो फसाएको हामी हेर्न सक्छौँ फेरि अर्को एन्ड साइडमा त्यहाँ अर्को फाइटमा इन्गेज रहेको हेर्न सक्यौँ हामी जुएजले त्यहाँ एउटा राम्रो स्पट गर्यो अब चेरी गड माथिको यो हमला सायदै गाह्रो बन्न पुग्छ ट्यागलाई र टिम नै वाइप आउट हुन पुग्छ जसले कमब्याक स्वरूपको एउटा राम्रो गेम देखाउँदै थियो यो टिमलाई फेरि पनि ब्याक अफ बनाइदिइसकेका छन् अनि नन अदर देन अरोरा गेमिङ 4 किल्स प्रोपर आफ्नो हातमा लिइसकेका छन् लाउडले डिपी माथि उसै ट्रेड गरिसकेको छ जीडीको बीच र DRS को बीचको पनि फाइट हामी हेर्न सक्छौँ लङ रेन्ज फाइट छ स्ट्राइक्स माथि धेरै नै भारी बन्न पुग्छ यो पालि स्ट्राइक्सले त्यहाँ डेभिडलाई स्पट गर्यो फिनिस पनि गरेको थियो तर किल बुरिरामको तर्फबाट आयो मिन्स यहाँ तीनवटा टिमको फाइट पर्नेवाला छ एउटा नक्सब र ट्रेड सायदै जीडी माथि बन्न पुग्छ बुरिराम अर्को एउटा चुनौलो अवसर निकाल्दै यहाँ 3 किल्स आफ्नो खातामा निकालिसक्यो साइरोलाई पनि त्यहाँ स्पट गर्ने हो कि जस्तो अनुमान लगाउँदैछौँ अब अगाडि बढ्ने छ नि टिम्स पनि फेरि AG.AL को पनि अर्को फाइट प्याराडक्सलाई एकदमै हम्मे बनाइदियो बटरम्यान साइडको लडाइँ थियो प्याराडक्स अनि TEC अनि डेमन्स प्राइडको यी मध्ये कुनै टिम रहन सक्छ जो बटरम्यान साइडबाट एलिमिनेसन हुनेवाला छ तर स्टिल आफूलाई एउटा स्थिर बनाइरहेको यो टिम गाह्रो बन्न पुग्छ स्नेकी स्प्लिट भएको हामी हेर्न सक्छौँ आफ्नो टिममेट्स कता छ के छ त्यो हामी जान्दैनौँ तर स्नेकीलाई त्यो स्पट गरेको छ ब्यारको तर्फबाट एउटा राम्रो सर्च आयो साइफा अगाडि पुग्न पर्छ बट यो हुन दिँदैन सोलो प्लेयर थियो कन्भर्टेड अहिलेको लागि एलिमिनेसन प्याराडक्स गेमिङ फेरि पनि वाइप भएको हामी हेर्न सक्यौँ एक्ज्याक्टली र फेरि लगत्तै GunDynasty पनि एलिमिनेट भएको छ 4.5 मिनेटको खेलमा 3टा टिम वाइप आउट भइसकेको छ समीप हेर्ने हो भने अरोरा गेमिङ DXL अहिलेको लागि फिनिस भएका छन् अगाडि अपोजिसनमा त्यहाँ फाल्कन्सको टिम देखिरहेछौँ पिना एलिमिनेट भएको म देखिरहेको छु आफ्नै ग्रेनेडले मरेका हुन् कि या फिर केही इस्यु भएर एलिमिनेट भएका हुन् त्यो चाहिँ थाहा भएन तर ओके आफ्नै टिममेट रहेछन् म त अर्को एनिमी हो कि जस्तो लागिरहेको थियो तर फाल्कन्सकै त्यहाँ प्लेयरले युज गरेका रहेछन् त्यहाँ मोर्स क्यारेक्टर अनफायरको हातमा रहेको छ त्यहाँ ग्राप्लिङ हुक जिउज माथि देख्न सक्छौँ हामी गइसकेका छन् 7 दिन भएका छन् यता लाउड र इभोजको अघिदेखि नै ब्याटल परिरहेछ अनफायरको 50% एचपी कम इन्भेजरको प्रयोग गरेका छन् जिउजको पनि एचपी निकै कम रहेको छ के नक निकाल्न सक्छन् त 60 एचपीमा छोड्ने छन् त्यहाँ अनफायरलाई सुपर मेडिकेटको प्रयोग गर्दै सुपर मेडिकेट प्रयोग गर्ने छन् त्यहाँ केरेरो आएका थिए केरेरोले फेरि सबै निकाल्छ टीसीको टिमले पनि लाउडको प्लेयरलाई त्यहाँ फेरि सब निकालेको हामीले देखिरहेका छौँ 3वटा टिम वाइप आउट भइसकेको छ एभोल्सको रेले पनि त्यहाँ नक एन्ड फिनिस अप निकालेका छन् ट्र्यापको अगेन्स्टमा आफ्नो प्लेयर राष्ट्रियलाई त्यहाँ रिकल पनि गरेका छन्
अफकोर्स रासिया त्यहाँ रिकल भइसकेका छन्, रिभाइभ भइसकेका छन्, फेरि पनि रियुनाइट भइसकेको छ। अरोराको फेरि पनि फाइट त्यहाँ देख्न सक्छौँ हामी। डिआरएसको अगेन्स्टमा प्रतीकले पनि त्यहाँ किल निकालेको हेर्न पायौँ हामी। डिआरएस कसरी खेल्दैछ त्यो हामी देख्नेवाला छन् र सँगसँगै हेरौँ कसरी खेल्दैछन् यो टिम्सहरू जुन अग्रेसर्स बताउँदै थियो यही चिज हामी फेरि पनि देख्न सक्छौँ। डिपीले केही हदसम्मको गेम हामीले देखाइरहेको थियौँ। अब हेरौँ बाँकी म्याच कसरी जानेवाला छन्। बट इफ आई एम नट रङ सायदै केही इरर गेमभित्र भएको हो कि जस्तो लाग्दैछ मलाई, जुन कारणले गेम रिस्टार्ट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ आई गेस। र हेरौँ अब के हुन्छ। आई थिङ्क फाल्कन्सको पिना एलिमिनेट भएको हामीले देखेका थियौँ अघि एन्ड मलाई डाउट लागि नै रहेको थियो। अब फ्री फायर स्पोर्ट्सको अफिसियल रुल बुकले के भन्छ भने यदि 6 मिनट 7 मिनट फर्स्ट सर्कल आउनु जेलसम्म यदि कुनै टिममा केही ग्लिच छ बग छ भने तपाईँले एडमिनलाई रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अफिसियलको हातमा हुन्छ। यदि केही टेक्निकल इस्यु आएको रहेछ जुन कि अफिसियलकै साइडबाट छ, गेमकै साइडबाट छ भने त्यो टिमले रिम्याच डिमान्ड गर्न सक्छ यदि कुनै प्लेयरलाई टिमलाई इस्यु आयो भने। अब त्यो रुल बुककै आधारमा हेर्ने हो भने र यदि पिना एलिमिनेट भएका हुन् गेम ग्लिचले गर्दा नभए इन्टरनेटकै इस्युले गर्दा हो भने आई थिङ्क हामीले त्यो रिम्याच हेर्नेछौँ यो म्याचमा। र तीनवटा टिम जुन अर्ली वाइप आउट भएको थियो उनीहरूको लागि त फाइदै हुन्छ यदि यहाँ रिम्याच भयो भने। तर फेरि केही टिम एलिमिनेट भएका छन् भने फेरि त्यसपछि त्यो रुल बुकले के भन्छ मलाई त्यत्रो त ज्ञात भएन। तर स्टिल अब के हुन्छ या फिर गेम नर्मली नै स्टार्ट हुने हो हामीलाई के बेरमा थाहा हुन्छ। टेक्निकल पज भनेर यहाँ बताइएको छ तर त्यो फाल्कन्स पिना जसरी एलिमिनेट भएको थियो मलाई चाहिँ त्यही लागिरहेको छ। सायदै त्यही हुनसक्छ किनकि एज अ रुल बुकले पनि बताउँदछ कुनै टिम्सहरूको बिचमा केही ग्लिचेस हुन्छ भने दिएको समय स्तब्धमा नै जानकारी दिँदा त्यो बेटर हुनसक्छ। सायदै गेम रिस्टार्ट हुनसक्छ, रिम्याच हुने सम्भावना बढी नै छ। टेक्निकल पज हामी हेर्न सक्छौँ स्पोर्ट्स वर्ल्ड कपमा र यो पालि फाइदाजनक अभियसली जो बटम ह्यान्ड साइडबाट एलिमिनेसन भयो त्यो टिमको लागि फाइदा हुनसक्छ सायदै। र इफ इन केस त्यही तरिकाको फेरि पनि ड्रप स्पट हुन्छ भने फेरि त्यही तरिकाले नै एलिमिनेसन हुन्छ। तर अब यो रिम्याच भए तापनि ती टिम्सहरूले फेरि गल्ती गर्नेवाला छैन त्यो हामीले हेर्न सक्छौँ अब बाँकी रहेको म्याचेसमा पनि। एक्ज्याक्टली त्यो गेम ग्लिच रहन सक्छ जसरी हामीले अघि देखेका थियौँ। प्लेयरहरू अहिलेको लागि त चिलमा छन्, गेम स्टार्ट भएको छैन, मेबी गेम हुने हो कि भन्ने पनि हो त्यहाँ क्वेसन देखिरहेका छौँ। यहाँ टाइटन स्पोर्ट्स क्लब प्लेड रहेका छन् त्यहाँ खितिती हाँसिरहेछन्, चिलमा छन् जे खेलाडीहरू चिलमा छन्। राहतलाई हामीले सबसे राइटमा देखिरहेछौँ, कुटुसलाई त्यहाँ राहतको साइडमा, त्यसपछि ब्लेड रहेका छन् उता खेलाडी। प्याराडक्स गेमिङका प्लेयरलाई पनि देख्न सकिन्छ। यो अफ्रिकन टिम नेपाल जसरी नै फर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट गरिरहेको छ। पाकिस्तान डेमोन्स्ट्राइडको टिमलाई पनि देखिरहेका छौँ र यहाँ प्रतीक DRS गेमिङ नेपालको हाम्रो लागि त ठिक ठिकै गेम भइरहेको थियो। समीप हेर्ने भने कालाहारी नर्मली नै गइरहेको थियो, 1-2 म्याच 1-2 एलिमिनेसन पनि निकालेका थियौँ। अब यहाँ प्लेयरको लागि एकछिन त ल रमाइलो हान्न पनि पाए, एकछिन केही गफगाफ चिलमा गर्न पाए प्लेयरहरूले। समय पायो आफ्नो टिमलाई गेम रिड गर्नको लागि, बाँकी रहेको अपोनेन्ट्सहरू कसरी चल्दैछ त्यो पनि रिड गर्न पायो। समय छ स्टिल, स्ट्राटेजीमा वर्कआउट गर्न सक्छ। एज IGL डिसिजन मेकिङ पनि छिटै गर्नै पर्ने हुन्छ यो टाइममा, यही नै हो टाइम जसले गर्दाखेरि धेरै नै फाइदा हुनसक्छ हरेक टिम्सको लागि। र हेरौँ अब कसरी जान्छ टिम एपेक्स गेमिङको लागि। इफ इन केस रिम्याच हुन्छ भने त्यो टिमलाई फाइदा हुनसक्छ किनकि बटम साइडबाट एलिमिनेट भएको थियो यो पालि, जसले कमब्याक पनि गर्दै थियो, कमब्याक स्वरूप गेम देखाउँदै थियो। टिम बाहिर निस्किएको थियो तर रिम्याच हुन्छ भने उनीहरूको लागि अवसर हुनसक्छ। एक्ज्याक्टली त्यहाँ देख्न सकिन्छ प्लेयरहरू रेडी भएको छ र केही बेर अगाडि हामीले त्यहाँ गन डाइनेस्टीका सपोर्टरलाई पनि देखिरहेको छौँ। स्पेनिसमा TMO लेखिएको थियो विच मिन्स आई लभ यु र गन डाइनेस्टीको समर्थकहरूको माया एकदमै टप नच रहेको पनि हामीले देख्न सकिन्छ। स्टिल हामी टेक्निकल पजमै रहेका छौँ, खेलाडीहरूले केही चान्स त पाउनेछन् तर फेरि यदि यो म्याच भयो भने टिम एपेक्स गेमिङ जसले अघि बुया निकालेको थियो र यसपालि छिटो एलिमिनेट हुनु परेको थियो उनीहरूलाई फाइदा हुनसक्छ है फेरि।
अब के हुने हो त्यो चाहिँ हामी केही बेरमा वेट गर्नुपर्छ तर फ्री फायरको अफिसियल रुल बुकको मैले तपाईँहरूलाई भनिदिएँ यति फर्स्ट सर्कल नभए त्यस्तै 6-7 मिनटसम्म एक्ज्याक्टली टाइम मलाई थाहा भएन तर त्यस्तैसम्म यहाँ 6-7 देखिरहेका छौँ सेलिब्रेसन इभोजका प्लेयरहरूकोद्वारा त्यस्तैसम्म यदि टिम्सहरूले पिच गरे उनीहरूले केही इन गेम बग्स ग्लिच फेस गरेर अफिसियललाई सबमिट गरे त्यो रिपोर्ट गरे टाइममै भने अफिसियलको हातमा रहन्छ त्यो गेमलाई के गर्ने तर अहिले यसो मोबाइलमा हेर्दाखेरि त उनीहरू गेममै छन् गेमै पज भएको जस्तो पनि देखिन्छ त्यस्तो रिम्याचै हुने गरी चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन समीप मलाई कन्डिसन आई थिङ्क सो किनकि अहिलेको लागि गेम पज छ गेम पज गरिएको छ सायदै केही टेक्निकल इरर अथवा टेक्निकल इस्यु हुनसक्छ इफ इन केस त्यो नभएको भए इफ टिम्सको बिचमै केही भएको भए सायदै पज हुनेवाला थिएन यत्रो लामो समयसम्ममा सायदै भित्री टेक्निकल केही इस्यु भएको हुनसक्छ इफ आइएम नट रङ यदि चान्सेस हुन्छ भने त्यो बेटर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पजबाट नै फेरि गरेको अझै बेटर हुन सक्थ्यो तर रिम्याच हुँदा धेरै प्लेयर्सहरूको लागि अझै केही राम्रो बेटर हुन सक्ने सम्भावना पनि बन्न सक्छ तर रुल बुकको अनुसार त्यही नै छ जो हामीले पुरानो दिनमा भन्ने गर्थ्यौँ अझै कति एडमनक्स हाम्रो एज भ्युजहरू धेरैजनाले त अझ डाउट पनि होला सबै टिम्सको लागि जर्सी छ तर डिआरएसको देखिएको छैन त्यो पनि तपाईँले केही बताउन चाहनुहुन्छ भने बताउँदा हुन्छ आई थिङ्क केही इस्यु भएको हुनसक्छ त्यो जर्सीमा तर EWC26 को त्यो जर्सी पनि राम्रै देखिरहेको छ डिआरएसको छुवाएको छ केटाहरूलाई अरूभन्दा पनि ठिक छ केही छैन मेबी केही इस्यु भएर त्यो जर्सी नभएको हुनसक्छ तर स्टिल गेम देखिनु पर्यो जर्सी त त्यस्तै हो त्यो पनि हो कुरा डिआरएसका प्लेयरहरूलाई पनि देख्न सकिन्छ त्यहाँ आलु ठकुरी र हामीले प्रतीकको जोडीलाई देखिरहेका छौँ त्यहाँ यहाँ प्लेयरलाई देखिरहेका छौँ लाउड स्निकर्सका प्लेयर रहेका छन् यतापट्टि हामी अझै पनि टेक्निकल पजमा गइरहेका छौँ र DRS गेमिङ नेपालको लागि पनि त्यो गेम ठिकै गएको थियो राम्रै नर्मली गइरहेको थियो भन्न सकिन्छ कालाहारीको म्याच त्यो मोमेन्टम गेन गरिरहेको थियो त्यो फाइट एभोइड गरेको थियो भर्खरै बिआरयू र जिडीको अगेन्स्टमा गनडाइनेस्टीको टिम भर्खरै वाइप आउट पनि भएको थियो टाइटन स्पोर्ट्स क्लबका खेलाडीहरूलाई पनि हामीले बारम्बार देखिरहेका छौँ यतापट्टि र भर्खरै डिआरएस पनि देख्यौँ त्यसपछि डायमन्ड्स प्राइड पाकिस्तानको टिम यो टिमको लागि पनि त्यो #11 मा एलिमिनेट हुने डर त अझै पनि बनिरहेको छ योभन्दा अगाडि हामी हटसट स्पोर्ट्सलाई म्याक्सिमम टाइम देख्थ्यौँ यसपालि नयाँ फेस नयाँ अनुहार नयाँ मुहार देखेका छौँ पाकिस्तानबाट यहाँ देख्न सकिन्छ सबसे लेफ्टमा हातमा त्यहाँ माइक्रोफोन रहेको दर्शित अग्रवाल एके हाम्रो आलु त्यहाँ चुम्मा पनि आएको छ किस पनि आएको छ ठकुरी र आलुको द्वारा र त्यसपछि निराजन ठकुरी डिआरएसको मास्टरमाइन्ड आइजिएल रहेका छन् प्रतीक शेर्पा टिमको प्राइमेरी रसर र रोदन गुरुङ जुन कि रहेका छन् टिमको मेन स्नाइपर रिडको हड्डी जुन भनिन्छ ब्याकबोन र एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी पनि रहेको छ समीप प्रतीक हामी सबैले चिनेको प्लेयर बाहिर जाने विदेश जाने तत्करमा रहेका थिए तर एउटा लास्ट ट्राई नेपालको लागि त्यो गेमको मायाको लागि भए पनि दिन्छु भन्ने उनीहरूको मनमा लागेको थियो एन्ड त्यो लास्ट ट्राई पोसिबल पनि भएको छ हिजोको दिनमा पनि मैले कुरा गरेको थिएँ त्यो प्रेसर घरबाट पनि विदेश जाने पढाइको पनि टेन्सन तर म गेममै केही गर्छु भनेर देखाएको मान्छे र यो स्टेजमा आएर गरेर देखाएको पनि छन् यहाँ आउनु इटसेल्फ इज अ ह्युज थिङ एन्ड डिआरएस गेमिङ नेपाल ले त्यो परफर्म गरेको पनि छ समीप एक्ज्याक्टली जुन मेरो विचारमा सोर्स अफ इन्कम भन्दा पनि बेटर हामी प्रायले एज अ प्यासन सोच्ने गर्दछौँ र यही चिज प्रतीकको लागि देख्न सक्यौँ हामीले जुन प्यासन छ त्यो कारणले उनीहरू यहाँ आएको छ जुन भनौँ न इगर छ जुन हङ्गर छ यो टिममा त्यो कारणले आजको दिन स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 मा आफूलाई समावेश गराउन सक्यो डिआरएस गेमिङ जसमा हामीले फ्री फायरको लागि यो पहिलो अवसर हामी नेपाली टिम्सको लागि भन्न सक्छौँ एज न्युली एडेड रिजन नेपाल हामी पनि भन्न सक्छौँ साउथ अफ्रिका पनि यही चिजमा भन्न सक्छौँ र भन्न सक्यौँ हामीले कि
जुन तरिकाले यो गेम प्लेहरू देखाउँदैछ त्यो तरिकाले प्लेयरले खेल्दैछन् पनि त्यो हिसाबले सोच्दैछन् पनि प्लेयर्सहरूको बिचमा र यो समय एकदमै महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ एज प्रतीकले जुन सोचेर अहिले गर्दैछ त्यो कुराले टिम्सको लागि धेरै बेनिफिसियल पोइन्ट्स निस्किन्छ भने प्रतीकलाई कुनै पनि हालतमा रिग्रेट हुनेवाला छैन यहाँ आएर एक्ज्याक्टली हामी अझै पनि वेट गरिरहेका छौँ त्यो टेक्निकल पज स्टिल गोइङ अन यहाँ खेलाडीहरू पनि मेबी बोर भएका हुन् कि जस्तो लाग्छ मलाई देख्न सक्छौँ हामी यहाँ मेक्सिकन टिम लाटाम रिजनबाट रिप्रेजेन्ट गर्दै गनडाइनेस्टी लाटामको आई गेस फ्री फायर वर्ल्ड सिरिज लाटामको सेकेन्ड रनर अप टिम रहेको छ रासियाको हातमा डिभाइस म देखिरहेको छु मेबी गेम स्टार्ट हुन लागेको हो कि जस्तो लागिरहेछ सबै प्लेयरहरूले हातमा डिभाइस लिइसकेका छन् तर स्टिल गेम पजै देखिरहेछौँ हामी यसो साइड एङ्गलबाट हेर्ने हो भने त्यहाँ अल गेमर्स ग्लोबलका प्लेयरहरू रहेका थिए DRS गेमिङ नेपाल अब बाँकी रहेको छ यो म्याच सहित केवल 4 म्याच यो म्याचमा पनि केही एलिमिनेसन बटुर्न सफल त रहेको थियो स्पोर्ट्स वर्ल्ड कपमा फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट गर्दै र यदि ग्रान्ड फाइनलमा पुग्नु पर्यो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला र त्यो जर्नी अझै पनि निकै टाढा रहेको छ किनकि हामी मुभ गर्नेछौँ अब गेम नम्बर 4 मा जहाँबाट फिनिस गरेका थियौँ आई गेस त्यहीँबाट हामीले कन्टिन्यू गर्नेछौँ यस त्यहीँबाटै कन्टिन्यू गरेका छौँ हामीले नो रिम्याच एन्ड नथिङ यहाँ टिसी को लागि चाहिँ फेरि लाउडका प्लेयर रहेछन् ठ्याक्क पज मुभमेन्टमा त्यहाँ प्लेयर आएका रहेछन् एन्ड त्यहाँ पनि पनि निकालिन्छ लाउड स्निकर्सको टिमलाई वाइप आउट हानिन्छ समीप अभियसली लाउडका टिम्स यहाँ वाइप भइसकेको छ रिप्ले हेरौँ जहाँ बुरिरामले जिडीलाई एकदमै नराम्रोसँगको झट्का दिइरहेको थियो ब्याक टु ब्याक यो रिप्लेमा हेर्ने कार्नाइटेडको जुन प्रदर्शन सोयनाको तर्फबाट भयो त्यहाँ जिडीलाई पनि अलिकति घातक साबित बन्न पुगेको थियो बुरिराम अब अर्को जोसमा डिआरएसको अगेन्स्टमा फाइट निकाल्दै थियो दुईजना प्लेयर्सलाई टेक डाउन गर्यो डिआरएसको लागि अब मात्र सोलो प्लेयर कन्भर्टेड रहेको हामी हेर्न सक्छौँ ट्याग जसले एक किल्स निकालेर बाहिर निस्कियो प्याराडक्सको लागि कुनै पनि किल्स छैन बाहिर निस्कियो बडा म्याच साइडमा मस्ट एलिमिनेसन्स हामी हेर्न सक्छौँ रासिया 36 पोइन्ट्स 36 एलिमिनेसन्स माई ब्याड ट्र्याप 33 साइफाको लागि पनि 33 हेर्न सक्छौँ हामी यी टिम्सहरूले एकदमै राम्रो प्रदर्शन देखाउँदैछ अनि आज की प्लेयर हामी हेर्न सक्छौँ मस्ट एलिमिनेसन्स लिस्टमा र कुरा गर्न चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ EWC फर्मेटमा जहाँ 2024 मा फाल्कोन्सले जितेको थियो र 2025 मा इभोसले तर अब 2026 को होला त यो पनि हाम्रो माझमा क्वेसन बन्नेवाला छ र यो कुरा हामीले फेरि यही हप्ता नै थाहा पाउनेवाला छौँ को रहनेवाला छ त विजेता भनेर टिसीको कुटुसलाई देख्न सकिन्छ यता फाइट परेको थियो अन्तिम प्लेयर रहेका थिए टाइटन स्पोर्ट्स क्लब धेरै पोइन्ट छैन बाँच्नुपर्ने हुन्छ एनिमी पनि साइडमा छैन 33 सेट टोकन भनेपछि आफ्नो 3 जना प्लेयरलाई नै मजाले बचाउन सक्छन् डेमन स्प्राइटको लागि सिचुएसन गाह्रो परिरहेको देख्न सक्छौँ जाजी नक रहेका छन् मदरालाई देख्न सकिन्छ असवाबको हातमा ग्रेनेड लन्चर रहेको छ एजी ग्लोबलको टिमलाई गाह्रो पार्न सक्छ त ग्रेनेड लन्चरले तर ट्युको स्नाइपरको अगाडि कसैको केही टिकेन टप अन्तिम प्लेयर साइफा देख्न सकिन्छ ग्राप्लिङ हुक गन प्रयोग गरी निस्किन ट्राई गरिरहेका छन् तर टपले त्यहाँ जाँदै बचाउन रिकल गर्न सफल भएका छन् ब्यारस स्पाइडरम्यान बनी उडी गएका छन् टपको लोकेसन थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ एउटा नाइस जम्प र त्यहाँ नेमलेसले फिनिस अप पनि निकाल्नेछन् र अल गेमर्स ग्लोबल 8औं एलिमिनेसन निकाल्न सफल 8 वटा टिम 28 वटा प्लेयर भनेपछि अलमोस्ट 4 वटा टिम हामीले लुज गरिसकेका छौँ यो म्याचमा 28 वटा प्लेयर भनेपछि केही टिम्सहरूको एक-एकवटा प्लेयरहरू एलिमिनेट भएका पनि छन् केही टिम्सहरू एउटा मात्र प्लेयरमा छन् जुन कि डेमन स्प्राइटको टिम रहेको छ औरा गेमिङ श्राइन साइड तर्फ DRS चारैजनामा आइसकेको छ फाल्कन्स भर्सेस इभोसको फाइट स्टार्ट भएको छ अन फायर हातमा ग्रेनेड लन्चर रहेको छ यो ग्रेनेड लन्चरले निकै दुःख दिन सक्छ तर त यो प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि नै उनलाई नक पारिन्छ केरोलाई स्पट गरेका छन् एम बनाएर राखेका छन् के त्यहाँ हेड शट कनेक्ट गर्न सक्छन् केरो स्केप गर्न ट्राई गर्दै तर त्यो स्केप निकै नै गाह्रो हुनेछ लिमिट मेबी टाइम रहँदै निस्किसकेका छन् ग्लुअल लगाएका छन् एमगढ अगाडि बढ्छन् ग्राप्लिङ गनको प्रयोग सर्ट रेन्जमा जानेछन् रे एचपी घटेको छ फल ड्यामेज आएको छ तर अरू प्लेयरहरू पनि सर्ट रेन्जमा आइसकेका छन् एमगढ सर्ट रेन्जमा गएका छन् M90 हातमा रहेको छ तर केरललाई अझै पनि त्यो एलिमिनेसनको बाटो अहिलेसम्म पाएका छैनन् तर फाइनली त्यो नक र फिनिस अप पनि निकालिन्छ र एभोसको टिम
11औं एलिमिनेसन। अझै घातक बन्न पुग्छ फाल्कन्सका टिम। त्यहाँ हिटलिस पनि समावेश भइसक्यो, लिमिटमाथि हिटलिस गराएको थियो अरोराको तर्फबाट जुनले, तर त्यहाँ सम्भव रहेन। एटलिस्ट एकजना प्लेयर रिभाइभ चाहिँ गर्न पायो, इफ इन केस 2 सेकेन्डको लेट आई गेस, नत्र भए त टिमै वाइप हुन सक्थ्यो या फाल्कन्सको। र अझै पनि चान्सेस भइरहेको छ, एउटा प्लेयर एटलिस्ट रिभाइभ भइसकेको छ, हेर्न सक्यौँ हामीले। अब मात्र केही चेटको दूरी अनि यो 3वटा म्याचेस पनि सकिनेवाला छ र फेरि बाँकी रहेको 3वटा म्याचेस कसरी खेल्नेवाला छ त्यो हामी देखाउनेछौँ। केही टेक्निकल इरर थियो, हामी केही बेर ब्रेकमा गयौँ जहाँ हामीले गेम पज पनि गरेको देख्न पायौँ। फेरि पनि कन्टिन्यू गर्दाखेरि फेरि हामी त्यही चिजमा कुनै पनि गेम रिम्याच कसैलाई केही फेभर नभएको हामी हेर्न सक्छौँ। इट्स अ फेयर, जहाँसम्म लाग्छ अरू टिम्सको लागि फेयर गरेको छ। र अब प्रश्न उठ्छ इभोस माथि। फाल्कन्स अन फायर, बिस्तारै फेरि जुन एन्ड साइडबाट लिमिट वाइप भएको थियो त्यही साइड तर्फबाट अन फायर जाँदैछ, लम्किँदैछ। जुन रोटेसन्स हामी हेर्न सक्छौँ जहाँ हामी लेफ्ट ह्यान्डेडमा देख्न सक्छौँ, सानो मिनी म्यापमा टिम्सहरूको बिचको रोटेसन्स पनि हामीले क्याच गर्न सक्छौँ। र अरोरा अब रोटेसन्स लिनै पर्ने हुन्छ, एज श्रिङ्कले पनि अब धेरै नै भनौँ ड्यामेज डिल गर्नेवाला छ। अगाडि बढ्दैछन् अनि प्लेयर्सहरू अब हेर्न सक्छौँ हामी धेरै टिम्सको बिचमा फाइट हुने चान्सेस र यही जोनमा बढी देखेका छौँ हामीले। एक्ज्याक्टली, डिआरएस एकदमै त्यो हार्ड रोटेसन लिइरहेको छ, निकै नै हार्ड रोटेसन भन्नाले हार्ड सिफ्ट रोटेसन, धेरै नै टाढाबाट रोटेसन लिइरहेको छ। अब त्यो कतिको भ्यालुएबल हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। तर अहिलेको लागि फाइटको कुरा गर्नु भने वसराको अगाडि च्याची रहेका छन्, च्याचीलाई टेकडाउन पनि गरिन्छ। मतारा पछाडि देखिरहेका छौँ हामी, डेमोन्स्ट्रेट अब 2जना प्लेयर मात्र बाँकी। वसाना मेबी राम्रो टाइममै त्यो प्रयोग गरेका थिए ग्राप्लिङ हुक गनको, तर एकजना प्लेयर त्यहाँ निस्किन सफल डेमोन्स्ट्रेटको लागि। डिआरएस गेमिङ नेपाल टाइटन स्पोर्ट्स क्लबसँग यो ब्याटल जित्नु पर्ने हुन्छ। आलु नक रहेका छन्, ब्लेड पनि नक हुनेछन्, त्यहाँ ब्लेडको पनि किल कन्फर्म गर्नेछन्। नेजातको एचपी कम थियो, ब्लेडको त्यहाँ एलिमिनेसन कन्फर्म गर्न साथ तेस्रो एलिमिनेसन डिआरएसले निकालेको छ। तर सर्कलमा मुभ गर्नुपर्छ, फेरि सर्कलमा मुभ गर्ने अगाडि क्रममा अरू प्लेयरहरू रहेका छन् किनकि टिसी 10th प्लेसमा रहेको छ र डिआरएस गेमिङ नेपाल 9th मा। टिसीले बिस्तारै बिस्तारै पछ्याइरहेको छ। कुटुस एउटा प्लेयरलाई रिकल गर्न सक्छन्, 900 टोकन छन्। मेबी अर्को प्लेयर जुन कि नेजात रहेका छन् उनीसँग पनि प्रपर टोकन छ भने आफ्नो प्लेयरलाई बचाउन सक्छन्। मदाराले पनि त्यहाँ जाजीलाई बचाएका छन्। प्याराडक्स गेमिङ 49 पोइन्ट्समा छन्। मेबी यो म्याच पछि डेमोन्स्ट्रेट 11th मा त आउला, तर फेरि टिसी डिआरएसले पोइन्ट तान्दै गयो भने त्यो क्वालिफिकेसनको सपना रहन सक्छ। साइफा त्यहाँ जाजीलाई नक निकालेका छन्। यस एक्ज्याक्टली, हामीले अहिलेको लागि अलि बढी सोच बनाइरहेको छौँ। एटलिस्ट फाइनल्स तर्फमा चाहिँ हाम्रो टिम रहिदिए अझै बेटर रहन सक्थ्यो। सर्भाइभल स्टेजबाट त पर्फर्म गर्न सकिएला, तर मोस्ट प्रोबेबली क्वेसन उठ्छ सर्भाइभल स्टेजसम्ममा पुग्नु नै हाम्रो लागि ठुलो कुरो रहन सक्छ। अहिलेको लागि जुन तरिकाले पर्फर्म गर्दैछन् पनि टिम्सहरूले, स्ट्राइक्स एज अ स्काउटको रूपमा अगाडि बढ्दैछन्, प्लेयर्सको बिचमा केही कम्युनिकेट भइसकेको छ, उनीहरूलाई थाहा छ त्यहाँ अगाडि टिम्स छ भन्ने कुराहरू। राहत गट स्पटेड अनि नक पनि भएको हामी हेर्न सक्छौँ। टिसी माथि पनि अर्को एउटा थ्रेड देख्न सक्यौँ हामीले। रोटेसन वाइजमा हेर्ने पनि यही साइडमा 3-4वटा टिम्स त्यही एन्ड साइडमा हामी बढी देखेका छौँ। डिपीको लागि चान्सेस थियो तर बुरिरामको अगाडि आएर हम्मे भन्न पुग्छ। मदरा अगाडि रहिरहेको छ अनि यहाँबाट एलिमिनेसन्स गराइदिनेछन् डाइरेक्टली डेमोन्स्ट्रेटलाई पनि। अब जोस त्यो जागर डेमोन्स्ट्रेटको लागि सायद एक हल्लो बन्न पुग्यो कि जस्तो लाग्दैछ। लय पक्र्दै थियो, प्लेसमेन्ट पोइन्ट्स होल्ड गर्दै थियो, तर टिम्सको लागि सायदै यहीँसम्ममा हो कि जस्तो पनि लाग्न थाल्यो। 7 टिम्स मात्र बाँकी रहेको छ, 25 प्लेयर्स अझै पनि बाँकी रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। एक्ज्याक्टली, समीप र बुरिराम युनाइटेड पनि देख्न सक्छौँ। यसपालि नै 17 एलिमिनेसन निकालिसकेको रहेछ। एलिमिनेसन काउन्ट हुँदैन, फेरि त्यो ओभरअलमा हामीले जुन देखिरहेछौँ पोइन्ट्समा एलिमिनेसन म्याच पछि काउन्ट हुन्छ भनेपछि 200 पोइन्ट हाराहारीमा झन्डै पुगिसकेको छ। एन्ड अलमोस्ट यो ग्रुप ए को च्याम्पियन बुरिराम युनाइटेड नै बन्ने हो कि जस्तो पनि देखिरहेछौँ। उता इभोजको डिआरएससँग फाइट, प्रतीकलाई नक निकालिन्छ, प्रतीकलाई बचाउन जरुरी रहन्थ्यो तर प्रतीक आलु पनि त्यसैको साथ टाइटन स्पोर्ट्स क्लबको कुटुसले नक निकाल्नेछन्। डिआरएसको लागि सिचुएसन निकै नै गाह्रो। रासियाले त्यहाँ नेजातलाई पनि नक निकालेका छन्, आलुलाई मेबी त्यहाँ रेस्क्यु गरिएको छ होला, तर सर्कलमा चाहिँ कसरी छिर्ने भन्ने अझै प्रयास रहन सक्छ। डिआरएस धेरै लेट रोटेसन, इभोजको ठ्याक्क एम ठ्याक्क तल रहेको छ, बरु राहत यहाँ बाँच्न सक्छन् केही बेरको लागि।
फाल्कन्सको केरोलाई पनि देखिरहेको छौँ एउटा मात्र प्लेयर रहेका छन् त्यहाँ अभ्याक्सको देख्न सकिन्छ ठकुरीको अगेन्स्टमा सर्ट ठकुरीलाई बाँच्न निकै नै गाह्रो ठकुरीलाई त्यहाँ फिनिसअप पनि निकालिन्छ स्ट्रोक्स र आलुबहरू सर्कलमा आइसकेका रहेछन् यो एरिया त राम्रो हुन सक्छ तर फेरि बुरिराम युनाइटेड पनि म त्यही एरियातिर देखिरहेको छु रसियाले त्यहाँ एलिमिनेसन कन्फर्म गरिसकेको छ टीआरएस को टिमलाई गाह्रो पर्न सक्छ मोसी त्यहाँ बचिरहेका छन् अल गेमर्स ग्लोबलको पनि देख्न सकिन्छ हामी इभोस को टिम त्यहाँ टीआरएस को प्लेयरको अगेन्स्टमा सट्स निकाल्न चाहिँ गइरहेको छ टीएससी को कुटुसको एचपी निकै नै कम एजी ग्लोबल साइफाको त्यहाँ सट्स आउँछ स्नाइपरको बोल्ट मेकरको पनि प्रयोग गरिन्छ रेला बचाउन साथै त्यहाँ क्लुवलको पनि प्रयोग भएको हामीले देख्न सक्छौँ DRS गेमिङ नेपाल पनि अझै बाँचि नै रहेको छ अरोरा गेमिङलाई पनि देखिरहेका छौँ हामी टीएससी का प्लेयरहरू पनि रहेका छन् त्यता फाल्कन्स को केरोरो टीआरएस को आलुलाई त्यहाँ नक निकालिन्छ अल गेमर्स ग्लोबल को त्यहाँ सचाएको छ केरोरोलाई यसैको साथ ड्यूले फिनिश गर्दैछन् तर ड्यूको आलुको अगेन्स्टमा पनि शट आलुलाई रिभाइभ त गर्नेछन् रेस्क्यु त गर्नेछन् र अरोरा गेमिङ पनि देख्न सक्छौँ हामी यता यस एक्ज्याक्टली अहिलेको लागि अलिकति गाह्रो बनाइदिनेछन् डिआरएसका टिम्सहरू 4 म्यानमा थिए अहिले 2 म्यानमा परिणत भइसकेका छन् माथि एन्ड साइडबाट हाइडको एडभान्टेज निकाल्दैछन् इभोजका टिम्सले ब्याक टु ब्याक सर्ट्स माथि सर्ट्स त्यहाँ देख्न सक्यौँ हामीले तर लन्च ब्याटको युज थियो तर मिसयुज गर्नेछ त्यहाँ अब मात्र 3 जना प्लेयर्सले युज गर्न पाउनेवाला छन् डिआरएसको अगेन्स्टमा अलिकति गाह्रो बन्न पुग्छ इभोजलाई उसै पनि थ्रेस छ अझ AG.AL जसले एउटा मात्र बुझी निकाल्यो फेरि दोस्रो बुया लिने सम्भावना पनि बढी नै रहेको छ र यतिसम्मको क्राउडेडमा टीएससी को सोलो प्लेयर हामी देखिरहेका छौँ यहाँ अगाडि बढिरहेको थियो अनि टिम्स यहाँ डिआरएसलाई वाइप आउट गरिदिइसकेका छन् स्टिल टप 5 भित्रमा समावेश रहेको हामी हेर्न सक्छौँ तर के छैन योपालि अब जान्छौँ हामी दुईवटा टिम्सको बिचको फाइट जहाँ AG.AL अनि इभोस एउटा डिफेन्डिङ च्याम्पियन्सको अगेन्स्टमा फाइट रहनेवाला छ र यहाँ रेलाई नगरेको छ बुरिराम यहाँबाट एलिमिनेसन्स भइसकेको छ दुईवटा टिम्सको बिचको फाइट 2 म्यानमा होल्डेड गरिरहेको छ इभोसका टिम्स अब AG.AL दुईजना प्लेयर्समा कन्भर्टेड रहेको हामी हेर्न सक्छौँ आफ्नो प्लेयर्सलाई रिभाइभ गर्नेछ थिबाको त्यसै पनि युज भएको हामी हेर्न सक्छौँ एम गड अब मात्र सोलो प्लेयर्समा कन्भर्टेड अनि यो सजिलै तरिकाले बुया लिनको लागि रुचाउँछन् एन्ड इट्स नन अदर देन AG.AL फेरि पनि राम्रो जम्प अपको साथमा आजको दिन 2वटा बुया निकाल्नेछन् एन्ड हियर वी गो AG.AL आफ्नो बेस्ट पर्फर्मेन्स देखाउँदै यहाँ आफ्नो झन्डा गाडिसकेका छन् इजिली इभोसको अगेन्स्टमा 4v4 को ब्याटल निकाल्यो जहाँ 3 म्यान स्ट्यान्डिङ थियो बुरिरामको अगेन्स्टबाट त्यहाँ 4v3 क्लोज निकाल्नको लागि सफल बन्न पुग्यो AG.AL वाउ यस अल गेमर्स ग्लोबलको त्यो पुया गएको छ टाइटन स्पोर्ट्स क्लबले पनि यसपालि चाहिँ बरु त्यो प्लेसमेन्ट भए पनि केही राम्रो केही नाइस प्लेसमेन्ट हात पारेको पनि देखिन्छ अरोरा गेमिङ पनि देख्न सक्छौँ हामी एउटा म्याच सकिन साथ अब पर्गेट्रीको त्यहाँ स्टार्ट भइसकेको छ रोटेसन कसले के कस्तो लिन्छ कुन टिम कता के ड्रप लिन्छ भनेर अल गेमर्स ग्लोबलको कोच देख्न सक्छौँ हामी त्यहाँ डेमन्स प्राइड डिस्कसन्स अन्डर वे तर उनीहरूको लागि त्यो क्वालिफिकेसन एटलिस्ट पनि लास्ट चान्ससम्म एन्ड सेम फर फेरि प्याराडक्स गेमिङ पनि धेरै गाह्रो देखिँदैछौँ हामी धेरै नै गाह्रो देखिरहेका छौँ अहिलेको लागि त डेमन्स प्राइड र प्याराडक्स गेमिङ नै बन्न सक्छन् ती दुईटा टिम जुन एलिमिनेट हुन सक्छन् अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो बुया त्यो अन्तिम म्याचेसहरूमा त्यो क्लच केही राम्रो एलिमिनेसनको साथ आउँछ रिप्ले हेर्ने हो भने देख्न सकिन्छ हामी साइफा रहेका छन् त्यहाँ नेमलेस पनि देख्न सकिन्छ अल गेमर्स ग्लोबल 3 जना मात्र थियो 1 जना म्यान पावर थिएन लास्टमा त एमगढ मात्र बाँकी थियो अनि मिठो तरिकाले 20 एलिमिनेसन बुया निकाल्न सफल भएको थियो देख्न सकिन्छ यतापट्टि अल गेमर्स ग्लोबलको टिम र हामीले आज पहिलो 3टा म्याच सकाइसकेका छौँ टिम्सहरू रेडी गरिरहेका छन् अब त्यो फाइट इन्टेन्स हुँदैछ हामीलाई यो 3टा म्याच पछि अर्को कास्टरले पनि जोइन गर्नुहुनेछ टाइटन स्पोर्ट्स क्लबको कोच ड्युकरलाई पनि देख्न सक्छौँ हामी अर्को एन्डमा रिपेस र मामा हुनुहुन्छ र म्याच स्ट्यान्डिङ्स पनि देख्न सक्छौँ हामी अल गेमर्स ग्लोबल 32 टोटल पोइन्ट्स 20 एलिमिनेसन समीप यस एक्ज्याक्टली हेर्न सक्छौँ तर अब बाँकी रहेको म्याचेस हामी फेरि पनि अर्को कास्टर्सले स्वाइप गरेर आउनेवाला छौँ अब जानेछौँ हामी यहाँबाट विश्राम लिएर
stats du côté de Yike, qui a 28 minutes de jeu et full stuff. Voilà, son ange gardien a été acheté. Cette Kiana ne pourra être que puissante. Hello, namaste, welcome back, and yes, फेरि पनि तपाईहरुको सामु आइसकेको छु। म्याच पोइन्ट्सहरु तपाईले देखि नै सक्नुभएको छ। दुईवटा बुया यहाँ AG.AL को तर्फबाट निकालिएको छ। एकदमै एग्रेसन भरपुर पोइन्ट्सहरु निकालेको छ, तर हामीलाई भने obviously पनि टिम DRS को तर्फबाट के कस्तो हुन्छ, कस्तो म्याचहरु गइरहेको छ, त्यही कुरामा एकदमै हामीलाई भनौं एक्साइटमेन्ट, एट द सेम टाइम मुटुको धड्कन त्यही अनुसारले बिट रेट बढिरहेको छ। एन्ड भन्दै रिपेसलाई पनि मैले स्वागत गर्न चाहे। यस, आज 3 वटा म्याच सकिसकेको छ एन्ड वेलकम रिपेस। धन्यवाद मामाजी। आजको दिनको लागि भने चाहिँ 3 वटा म्याचेसहरु कम्प्लिटली सकिएको कहानी हामीले देख्न पायौं। जहाँ पहिलो म्याचको कुरा गर्नुहुन्छ भने टिम AG.AL ले एउटा ब्युटिफुल एलिमिनेसन सँगै नै त्यो म्याचलाई एन्ड गरेर देखाइदिएको थियो। त्यस लगत्तै दोस्रो म्याच स्टार्ट हुन्छ जहाँ एपेक्स गेमिङले आफ्नो जलवा देखाउँछन् एन्ड इन्डियाको लागि यानि कि भारतको लागि पहिलो बोया त्यहाँबाट निकाल्न पनि दिएका थिए। त्यस लगत्तै नै तेस्रो म्याच भएको थियो। तेस्रो म्याचमा पनि भर्खरै यता फेरि AG.AL को तर्फबाट नै बोया एक्जिक्युट गरिएको हामीले देख्न पायौं। म्याच इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ, तर यस बीचमा नै DRS गेमिङ को परफर्मेन्स चाहिँ त्यति बढी निस्किएर आइरहेको हामीले देख्न पाएका छैनौं, व्हिच इज रियली कन्सर्निङ टु बी अनेस्ट। तर अहिलेको लागि हामी बढ्नै छौं भेन्यूतर्फ, जहाँ देख्न पाइन्छ मल्टिपल प्लेयर्सहरु रेडी पनि हुँदैछन्। अनि अहिलेको लागि हामी छोटो मिठो ब्रेकमा पनि जानेछौं। विल बी राइट ब्याक। C'est trop dur, faut le tuer 2 Barney fois. and Ludi, we accept your challenge here in Qiddiya City at the Golf Predetermined Tournament. Lace and glitter. We are going to challenge you and beat your score, but not without a prize. Yeah, you know, it feels like it might be a little bit rigged in favor for Barney, but I really want the prize Lace is talking about, because we are going to get an EWC 2026 custom printed t-shirt with our name on it, or the name of the winner, really, you know. So that's what I'm aiming for. Yeah, and we want to win because we love competition. So let's fire away, glitter. Come on, stand over here. Get the position down. We have to beat these boys. All right, looking great. Play golf. Ready? Okay, 9, 8, 7, 6. Don't be nervous. 5, 4, 3, 2. Got to beat the boys. All right, she's got some incredible form here, and all she needs to do is aim for the flag. Not too much power in the positioning here, but it looks like it's going directly there. A fair bit of power behind it. This looks like a good one. Okay, I'm actually pretty proud of that. I'm not mad about that. 90.5, that does put me above Barney. Lace, I know you can do the same. It does help to limber up a bit, you know? Nouveau solo kill. And the tips that I found is, you know, just ignore the audience, okay? Yep, not too much power, not too little power. Just the right amount. Yeah. Keep your eye on the ball. Envision it going towards the pin. You can do this, Lace. Gotta show the boys. Oh, it's looking good. No, it's okay. It's getting close. Rolling in. Oh! You did beat Ludi. You did beat Ludi, though, to be fair. Not too shabby, Lace. I mean, look, as long as we beat them, that's fine. But of course, we want to challenge our next people. We're looking at you, Severed and Neptune. Are you up for the challenge? We're definitely up for that challenge. Don't you worry, we'll be able to beat the scores that you guys were able to beat. But one team that's currently challenging everybody is none other than AG, because my gosh, this squad has now gotten 2 booyahs. They might be going for that third one, but the rotations that they were able to do were great. Yeah, exactly. I mean, they're focusing on the south stay, making sure that it is clear out of the area, and even contending off those rotation if someone will be coming in. And one thing that they did, especially in the previous game, is in the 5th circle, the moment that it counts down the 5th circle,
still closing in, they triggered that bolt maker, the lightning zone. So it's a threat to everyone and also damage them. So with all those damage, they can also spot out the opponent, and it gives them more of a leeway so that they will not be rushed in. So smart move coming from AG.AL so that they can get that booyah. I love that we have one of the best analysts here for Free Fire, none other than Neptune, being able to break down all the rotations, the skills in the game. How about we break down that Booyah curse? Because Tag ended up being affected by that one. Hopefully AG is not going to be affected by it here coming up. I guess there's a lot of things that they need to change right now, and just to get away from that Booyah curse. Let's hope that that's going to be the case. Lucifer, Husky, do you think AG.AL is going to be affected by the Booyah curse or no? Alright, welcome back. फेरि पनि यहाँ आजको चौथो म्याचको साथमा आइसकेको छौँ र म्याच अब सुरुवात हुन आँटिसकेको छ and yes, it's gonna be a purgatory and एकदमै इन्ट्रेस्टिङ म्याच रहनेवालामा छ। मुटुको धड्कन बढी नै रहेको छ किनभने आजको दिन एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ यो ग्रुप ए को लागि बिकज यहाँबाट थाहा हुनेछ टप 4 टिम्स कुन हुनेछ डाइरेक्टली फिनालेको तर्फ लाग्ने भने बाँकीको टिम्स कुन हुनेछ एलिमिनेसन र साथसाथै बाँकीको टिम्सहरू कुन कुन हुनेवालामा छन् त सर्भाइभल स्टेज खेल्नेवाला। सो त्यो हामी अवश्य केही समयमा थाहा पाउने नै छौँ बिकज 3वटा म्याच खेल्ने लगतै अब 3वटा म्याच उहाँहरूको लागि बाँकी रहेको छ। भन्दा भन्दै हेर्न सक्छौँ इनिसियल फाइटहरू यहाँ के कस्तो हुनेवालामा छन् त हामी अवश्य पनि हेर्नेछौँ। जोन अहिलेको लागि ब्राजिलियाको तर्फ सेन्ट्रलाइज परेको हामी देख्नमा आएको छौँ। एजिएल आज अलग्गै जोसमा देखिएको छ। हिजो उहाँहरूको लागि एकदम बुया काइन्ड अफ मिस थियो बट विदाउट बुया नै उहाँहरू एकदमै राम्रो पोइन्ट्सहरू एलिमिनेसन्सहरू र प्लेसमेन्ट पोइन्ट पनि राम्रो निकालेको थियो। भन्दा भन्दै यहाँ इनिसियल फाइट फाल्कनको तर्फबाट एउटा राम्रो नकआउट एन्ड इन्स्ट्यान्ट त्यहाँ फिनिसअप गर्दै एउटा राम्रो ओके दुवैजना तर्फबाट एक एकवटा प्लेयर पनि गुमाएको देख्न सक्छौँ। अहिलेको लागि केरेरोलाई इन्स्ट्यान्ट त्यहाँ रिभाइभ पनि गरिसकेको छ। फेरि पनि 4 म्यानको साथमा एउटा इनिसियल ब्याटल यहाँ हामीले देख्न पाएका छौँ। यो सिरिज यो अवस्था फर्स्टको अवस्था भन्न सकिन्छ। अलिकति बढी क्राउडेड रहेको छ। टिम कोलिजनको लास्टै नै बढी सम्भावना भएको अवस्था भन्न सकिन्छ। तर अहिलेको लागि यहाँ टिम्सहरू रेडी नै छन्। यो फाइटलाई निरन्तरता दिनको लागि रेडी रहेको जस्तो देख्न पाइन्छ। प्लेयर बढ्दैछ, पुँजी छ हातमा, गएर डाइरेक्टली नक निकाल्ने यो प्रयास मेबी असफल रह्यो उनको लागि। यो सिरिज असफल नै रह्यो। सायद फिनिसअप गरियो प्लेयरलाई। त्यहाँबाट अहिलेको लागि मातारालाई पनि टेकन डाउन गरिन्छ। बढी समय लगाइएको छैन। एकदमै राम्रो प्रेसिङ त्यहाँबाट देख्न पाइन्छ। अन्तिम प्लेयर बाँकी छ टिमको लागि। ब्याक टु ब्याक प्लेयर फिनिसअप गर्न पनि पछि हटिरहेको अवस्था त्यहाँ जिडीको टिमको लागि देख्न पाइएको छैन। स्टिल ट्राई गर्दैछन् अनि यो अवस्थाबाट किललाई निकाल्ने पनि प्रयास चल्दै रहेको देख्न पाइन्छ। 3वटा एलिमिनेसन हासिल गरिसक्यो यो टिमले, जहाँ देख्न पाइन्छ कि अर्को एउटा फाइटको पनि इनिसिएसन्सहरू यहाँबाट स्टार्ट हुन खोज्दै गरिरहेको भने चाहिँ हामीले देख्न पाउनेछौँ। जहाँ यता फाल्कन भर्सेस DRS को पनि फाइटको स्टार्टिङ हामीले देख्न पाउनेछौँ। यहाँ फाल्कनको तर्फबाट देख्न सक्नुहुन्छ र रिप्ले आएको छ जहाँ लाउका प्लेयरमाथि राम्रै हमला गरिएको थियो। प्लेयरलाई डाउन गरिएको रहेछ र अल्टिमेटली उनलाई फिनिसअप नै गरिएको पनि त्यहाँबाट अवस्था हामीले देख्न पायौँ। DRS स्टोर एक्स बढ्दैछन्, भेहिकलको साथमा बाइक लिएर जाँदैछन् भन्न सक्नुहुन्छ अगाडि। तर मेबी त्यो पछाडिपट्टि रहेको अवस्थामा फाइटलाई पनि अभोइड गरिएको छ। अर्कै फाइटलाई अभोइड गर्दै नै आफ्नो सर्भाइभललाई नै त्यहाँबाट पुस गर्न खोज्दै गरिरहेको जस्तो देख्न पाइन्छ। विच इज नाइस फर DRS गेमिङ किनभने यहाँबाट पोइन्ट निकाल्न सकिएन भने सर्भाइभलतर्फ पनि हम्मै पर्यो भने चाहिँ DRS गेमिङको लागि साह्रै नै गाह्रो बन्न सक्छ। यसै बिचमा त्यहाँ अरोरा गेमिङ भने चाहिँ एलिमिनेट भएको पनि हामीले देख्न पाउँछौँ। पहिलो टिम बन्छ यहाँबाट एलिमिनेट हुनको लागि। एक्ज्याक्टली यहाँ पहिलो टिम अरोरा गेमिङ निस्किसकेको छ लबीबाट र अझै पनि हाम्रो 11वटा टिम्स बाँकी नै छ। समहाउ त्यहाँ DRS को आलु भने इन्स्ट्यान्ट फिनिसअप भएको हामी देख्नमा आएको छौँ। समहाउ उहाँलाई रिभाइभ पनि गरिसकेको देखिएका छौँ। अहिलेको लागि हाम्रो टिम नेपाल #9 मा देखिएको छ DRS गेमिङलाई। एन्ड अभियसली पनि आज हेरौँ कति हदसम्मको बुस्टअप गर्छ किनभने पोइन्टको कुरा गर्ने भने यहाँ टिम भनौँ न टिम एपेक्सबाट हाम्रो मात्र फ्यु 3 पोइन्ट्सको मात्र डिफ्रेन्स देखिएको छ। त्यसपछिको चाहिँ अलिकति धेरै नै डिफ्रेन्स देखिएको छ। अलमोस्ट एउटा बुयाको पोइन्ट प्लस केही किलहरू निकाल्छ या कन्सिस्टेन्सी बाँकीको यो 3वटा म्याचमा निकाल्छ भने यु नेभर नो म्याच कतिखेर पल्टिन्छ कसैलाई केही थाहा नै हुँदैन।
एन्ड अभियसली राम्रो प्रस्तुति अहिलेसम्म देखिएकै छ होपफुली अझै योभन्दा बेटर अझै देख्नमा पाऊँ भन्ने हामी आशा हौँ अभियसली सबैले च्याटमा पनि ह्यासट्याग दिँदै आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्नु होला अभियसली टिम DRSको लागि भरपुर माया देखाउनु होला भन्दा यहाँ एकदमै एग्रेसन देखाउँदै एजिएलको तर्फबाट पुरै 3-4 जना मिलेर आनेको छ भने लाउडको टिमहरू पनि यहाँ बिस्तारै उहाँहरू किलहरू बटुल्दै देख्न सक्छौँ दोस्रो किल यहाँ खातामा निकाल्दै अझै पनि रोटेसनमा तम तयार यहाँ LOUD लाउड यो टिम जुन ब्राजिलियन टिम हिजो पनि एकदमै तहल्का पिटेका यो टिम लभी नै डोमिनेट गरेका थिए उहाँहरूले पनि र आजको दिन पनि एकदमै राम्रो प्रस्तुति EVOSको प्लेयरहरूलाई अलिकति त्यहाँ मुस्किल बनाइएका छ बट समहाउ MGODले त्यहाँ इन्स्ट्यान्ट रिभाइभ गरिसकेको हामी देख्न आउँछौँ ट्र्यापलाई त्यहाँ सरप्राइज एउटा सट आउँछ फाल्कन प्लस त्यहाँ साथसाथै EVOSको टिमहरू पनि देखिएको छ वेल दुईवटा एउटा खुनखार टिमहरूको बिचमा परिसकेका छौँ पनि भन्न सक्छौँ भन्दा यहाँ क्लोजिङ गर्छन् MGOD रिभाइभ त गरेका थियन् तर उहाँलाई पनि इन्स्ट्यान्ट त्यहाँ नकआउट गरेर फिनिसअप पनि गरिएको देख्न आउँछौँ EVOS हाइग्राउन्डको एउटा एडभान्टेज निकाल्छन् त्यहाँ उहाँलाई पनि उल्टो कभर सर्ट सरप्राइज दिन्छन् लिमिटको तर्फबाट एन्ड उहाँलाई पनि डाउन गरिएको छ त्यहाँ एन्ड ज्याजीको तर्फबाट पनि त्यहाँ फिनिसअपहरू गर्दै किलहरू निकालेको हामी देख्न आउँछौँ EVOS यही मौका फाइदा उठाउँछ आफ्नो टिमलाई फेरि पनि रिकल गर्दै आफ्नो टिमलाई रिक्रुट गर्दै गरिरहेको हामी देख्न आउँछौँ एलिमिनेसन्सको कुरा गर्ने भने फाल्कोन अलरेडी पनि 8 किल आफ्नो खातामा निकालिसकेको हामी देख्न आउँछौँ र यस फाल्कोनको कुरा गर्ने भने 2024 को च्याम्पियन रहेको थियो भने 2025 मा EVOSको डोमिनेसन देखिएको थियो अब 26 हेरौँ कसले लग्नेछ किनभने यहाँ लाउड पनि आफ्नो गन पावर भरपुर यहाँ युटिलाइज गर्दै यहाँ भनौँ न लाउड नामै पनि लाउड छ उहाँहरूको बन्दुक पनि त्यस्तै लाउड र यहाँ EVOS जस्तो डिफेन्डिङ च्याम्पियनहरूलाई यहाँ हम्मे मुस्किल बनाउँदै गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ यसैबीच लाउड स्निकर्सका टिम्सहरू र गनडाइनेस्टीको टिम्सहरूको नजदिक पनि पुग्न खोज्दै गइरहेको देख्न पाइन्छ भर्खरै पनि यहाँ एलिमिनेसन निकाल्दै थियो यो टिमले त्यस लगतै नै अर्को टिमपट्टि गएर फाइट निकाल्ने त्यो एडाप्टेसन टिमले देखाउन खोज्दैछ स्टिल यहाँ देख्न सकिन्छ मल्टिपल टिम्सहरू पनि रेडी नै रहेका छन् यो फाइटमा टिम्सहरूलाई वेलकम गर्नको लागि मडारा ज्याजी अस्वाप एन्ड टप 16 लगायतका प्लेयर्सहरूलाई यहाँबाट देख्न पाइन्छ चुपचाप बस्दैछन् आफ्नो पोजिसन एक्सपोज भने गरेको जस्तो देख्न पाइएको छ तर उता फाल्कनको प्लेयरलाई फिनिसअप गरेको देख्न पाउँदैछु म मेबी लाउडको टिमको त्यहाँबाट कमासान नै फाइट गरिरहेको देख्न पाइन्छ तर उता मेबी लाउडको टिमलाई गाह्रो पर्न सक्ने अवस्था म देख्न पाउँदैछु AG.AL का टिम्सहरूले डाइरेक्टली फेरि पनि अर्को एउटा रसिङ देखाउन खोज्दैछन् यो ब्याटलमा जहाँ पर्दैछन् प्लेयर डाउन निकाल्ने प्रयत्न गर्न खोज्दै थिए त्यहाँ बोरस र उनको लागि त्यहाँ सर्च कनेक्सन डेफिनेटली बन्दिन पुग्यो इन्स्ट्यान्टली त्यो एलिमिनेसनलाई नै कलेक्ट गरेको त्यहाँबाट देख्न पाइयो जहाँ प्याराडक्सका टिम्सहरूमाथि एउटा राम्रै एलिमिनेसन टिमले निकालेको हामीले देख्न पायौँ दुईवटा प्लेयर्सहरूलाई यहाँबाट बाहिर निकालिसकिएको छ स्टिल फाइट रोकिएको छैन 6.5 मिनट बराबरको फाइट पनि स्टिल भइसकेको भने हामीले देख्न पाउँदैछौँ तर उता लाउडका टिम्सहरू पनि फेरि फाइटमा निरन्तरता दिन खोज्दै गरिरहेको हामीले देख्न पाउने भयौँ उता लाउडका टिम्सहरू स्टिल त्यही एरियातर्फ निस्किएर नै फाइट निकाल्न खोज्दै गरिरहेको देख्न पाइन्छ माथिपट्टि TECको टिम्सलाई हेर्नुहुन्छ भने TECको टिम्सको पनि एउटा घमासान नै फाइट परिरहेको हामीले देख्न पाउनेछौँ यहाँ एक्ज्याक्टली ब्याक टु ब्याक फाइट गरिरहेको छ एक्ज्याक्टली AG.AL को कुरा गर्ने हो भने यहाँ जुनै टिम जति पनि देखिन्छ रोटेसनमा जो भेट हुन्छ सबैलाई नक एन्ड फिनिसअप गर्दै सजाय पनिसमेन्ट दिँदै गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ जोनको कुरा गर्ने भने DRS को लागि एउटा राम्रो सेन्ट्रलाइज परिसकेको हामी देख्न सक्छौँ अपेरेन्स साइड तर्फ यहाँ लस्किएको छ यो जोन र साथसाथै कुरा गर्ने भने एकदमै भनौँ न प्यासन्सको साथमा खेलिरहेका छन् यहाँ केही टिमहरू जस्तै हामी देख्न सक्छौँ जोनबाट धेरै नै टाढा देखिएको छ यहाँ बुरिराम युनाइटेड भने हेरौँ कतिखेर उहाँहरू लेट रोटेसन एन्ड आई थिङ्क लेट फाइटहरूमा आई थिङ्क इन्ट्रेस्ट गरिरहेका छ भन्दा यहाँ TECको टिमहरूलाई पनि अलिकति मुस्किल छ यहाँ हाम्रो टिम बङ्गलादेशको यो खतरनाक टिम प्लेयरहरू पनि अलिकति हम्मे या अलिकति मुस्किल भएको छ यो लबीमा उहाँहरूको लागि एन्ड अभियसली यहाँ कुटुसको लागि आफ्नो टिमलाई रिकल गर्न पर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण उहाँहरूको एउटा भूमिका रहेको छ तर हेरौँ यो कति हदसम्म सक्सेस हुनेवालामा छ नि त लाउडको लागि अलरेडी 2 जना प्लेयर डाउन भइसकेको हामी देख्न सक्छौँ बाँकीको प्लेयरको कुरा गर्ने भने अलमोस्ट 4 म्यानको साथमा सबै रहेको छ TEC र लाउडको लागि अलिकति कमजोरी पनि यहाँ प्लेयरको मात्र देखिएको छ बाँकी गन पावर त अभियसली वान्स दे आर रिक्रुट एन्ड दे आर फाइन फर इट एन्ड हामी देख्ने हो भने GD को कुरा गर्ने भने भेहिकलको साथमा रोटेसन गर्छन् तर नजदिक कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ DRS को टिमहरू पनि तम्तार रहेको छ आई थिङ्क यो एउटा राम्रो सुनौलो मौका हुन सक्छ उहाँहरूको लागि यदि स्पट आउट हुन्छ त्यही बाटो भने तर होइन लेफ्ट एङ्गलको तर्फबाट रोटेसन गर्छ हाई ग्राउन्डमा जानेछ के हदसम्म लुटहरू गर्नेछ त्यहाँ हाई ग्राउन्डको डेफिनेटली पनि एउटा प्लस पोइन्ट भने हरेक टिमलाई हुनेवालामा छ अनि यहाँ रिप्ले हेर्न सक्नुहुन्छ भेहिकलको साथमा झार्ने कोसिस तर उल्टै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राहतले एउटा राम्रो फिनिसअप गरिएको छ कम्पाउन्डमा अहिलेको लागि
जिडीको टिमहरूलाई होल्ड गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ यो मेक्सिकन टिमहरूलाई भन्दै नजदिकै हाम्रो यहाँ देख्न सक्छौँ टिम इन्डियन टिमहरू पनि यहाँ देखिएको छ त्यहाँ एपेक्स गेमिङहरू पनि 4 म्यानको साथमा कम्पाउन्डबाट केही हदसम्म सर्ट्सहरू कनेक्ट गरिएको छ बट समहाउ यहाँ डिपीको टिमहरू मस्त होल्ड गर्नेछ दिस इज आवर लाइक प्लेस हामी यो ठाउँ कन्क्वायर गर्नेछौँ अहिलेको लागि तर हेरौँ कति हदसम्म डिफेन्ड गर्न सक्छ त्यही नेक्स्ट डोर हो या भनौँ यहाँ छिमेकीमा हाम्रो नेपालको टिमलाई पनि हामी देखिएको छ जिडीले केही हदसम्म अफ एङ्गल पक्रिनेवालामा छ हेड सर्ट कनेक्ट हुन सक्ने सम्भावना केही सर्ट्सहरू कनेक्ट हुनेछन् त्यहाँ ठकुरीको अगेन्स्टमा बट समहाउ त्यहाँ कभर अप लिन सफल भएका छन् अलर्ट भइसकेका छन् टिम डिआरएस अब केही गर्न पर्नेछन् क्लोजिङ गर्ने कोसिस यहाँ जिडीको टिमहरू यहाँ अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छन् एक नक त्यसपछि यहाँ आई थिङ्क सबैजना पुसको लागि जान सक्नेछन् तर हेरौँ कति हदसम्म यहाँ डिआरएसले यो ब्याटललाई एक्जिक्युट गर्न सक्छ या कसरी डिफेन्ड गर्न सक्छ त्यो कम्पाउन्ड अलिकति मुस्किल त छ पुस गर्नको लागि किनभने लेफ्ट ह्यान्ड साइडको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि अर्को टिम इन्डियन टिमहरूलाई पनि हामी देख्नमा आउँछौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि केही हदसम्म थर्ड पार्टीको माहौलहरू हुन सक्छ कि भन्ने पनि हामीले आशा चाहिँ राखेका छौँ यस डेफिनेटली आशा छ त्यहाँ फाइट हुनसक्छ किनभने मल्टिपल टिम्सहरू यही एरियातर्फ कोलाइजन गर्न खोज्दै गरिरहेको हामीले देख्न पाइन्छ यो एरियामा मल्टिपल टिम्सहरू कोलाइड हुन खोज्दैछन् सबैजना प्लेयर्सहरू यो कन्सन्ट्रेट भइरहेको जोनभित्र अटाउन खोज्दैछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि टिम्सहरू नजिक नै छन् फाइट गर्न सक्ने प्रोबाबिलिटिज एकदम नै बढी छ भन्दा हामीले यहाँबाट डेफिनेटली भन्न सक्नेछौँ 10 मिनटको त म्याच नै भइसकेको छ र एउटा मात्रै टिम यो लबीबाट एलिमिनेट भएका हुन् र यता गनडाइनेस्टी डिआरएस गेमिङ ब्याकमा टिएजी का टिम्सहरू ब्याक टु ब्याक फाइटलाई इन्गेज गर्न खोज्दै गरिरहेको पनि हामीले देख्न पाउनेछौँ डिआरएस गेमिङले पनि यो कम्पाउन्ड डेफिनेटली छोडिरहेका छन् र ब्याकमा गनडाइनेस्टीका टिम्सहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने डिट परेर त्यहाँ टिमलाई नक निकाल्ने ओपनिङ निकाल्ने अनि डाइरेक्टली पुस गर्ने खालको सिचुएसनमा प्लेयर्सहरू बसिरहेको जस्तो हामीले देख्न पाउनेछौँ र ब्याकमा इभोस लाउड स्निकर्सका टिम्सहरू लगभग रेडी छन् जोन इन्टर गर्नको लागि त्यो जोनभित्र आफ्नो इन्ट्री डेफिनेटली बनाउनु पर्नेछ एज सुन एज पोसिबल अर्को एउटा जोन क्लोजिङ आइसकेको पनि हामीले देख्न पाउने भयौँ लाउड स्निकर्स 7वटा एलिमिनेसन यो टिमको खातामा छ स्टिल 4वटा प्लेयर्सहरू इन्ट्याक्ट छन् अझै एलिमिनेसन कलेक्ट गर्न सकिन्छ थ्रु आउट म्याच टिम्सले एउटा राम्रै प्लेसमेन्टको साथमा पनि म्याच फिनिस गर्न सक्छ जुन हिसाबमा टिम अघि बढिरहेको छ तर फर नाउ यहाँबाट लुट्सको कलेक्सन पनि राम्रो तरिकाले भइरहेको देख्न पाइन्छ र तपाईँ AG.AL का टिम्सहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने हाई ग्राउन्ड एडभान्टेज मजाले पाएको टिम छ र टिम्स अगाडि कन्टेन्डरहरूसँग भिड्नको लागि त्यति कन्टेन्डरहरू देख्न पाइएको छैन एनिमिजहरू छैन भन्न सकिन्छ र स्टिल जोनतर्फ पनि इन्ट्री निकाल्न पर्ने छ AG.AL का टिम्सहरू जोन बाहिर नै आफूलाई समाउ सर्भाइभ गराएर राखिरहेका छन् 11 एलिमिनेसनको गेम अलरेडी यो टिमले खेलिसकेको हो स्टिल अझै एलिमिनेसन कलेक्ट गर्न खोज्दै गरिरहेको इच्छा यो टिममा देख्न पाइन्छ इच्छाको साथमा नै टिम अगाडिपट्टि बढ्न पनि खोज्दैछ एन्ड अभियसली आजको दिनमा 2वटा बोया निकालिसकेको टिम कन्फिडेन्स त अति नै रहनेछ तर यता प्याराडक्स भर्सेस फाल्कनको फाइट पर्दै गरिरहेको पनि हामीले देख्न पाउनेछौँ स्नेकी अगाडि बढेका थिए उनलाई डाउन निकालियो लिमिट त्यहाँ थिए लिमिटको तर्फबाट इन्स्ट्यान्टली रोकिएको छ त्यहाँ प्याराडक्सका लागि फाल्कन गेमिङ यहाँ अझै पनि ट्राई गर्दैछन् ब्याकमा PDX का प्लेयर प्याराडक्सका प्लेयर भाग्दैछन् आफ्नो साथी रिभाइभल गर्नको लागि तर नो अहिलेको लागि फाल्कन आफ्नो 13औं एलिमिनेसन पनि अलरेडी कलेक्ट गरिसकेको हामीले देख्न पाउनेछौँ ब्याकमा AG.AL का टिम्सहरू नजदिकिँदैछन् मामाजी अर्को एउटा घमासान फाइट यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ केही सेकेन्ड्सपछि एक्ज्याक्टली दुवै टिम एकदमै अन फायर देखिएको छ किनभने यहाँ फाल्कोन पनि कम छैनन् भनेर यसपालि किलहरू भरपुर निकालेको छ AG.AL को अगेन्स्टमा राम्रो यहाँ नकआउटहरू निकालिएको छ तर AG.AL इट्सेल्फ यहाँ 2वटा बुया निकालिसके लगतै अभियसली पनि फुल अन बुस्ट छन् फुल अफ कन्फिडेन्सको साथमा अगाडि बढ्छन् पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले साइफा कसरी रस गर्नेछन् त्यहाँ ग्लोबलको पप युटिलाइज गर्दै अगाडि ब्याटल गर्न चाहनेछन् तर त्यहाँ भन्दै गनडाइनेस्टीलाई पनि फिनिस अप गरिएको देखिन्छ प्रपर 4v4 को यो फाइट लिमिटको अगेन्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै लो HP रहेको छ त्यहाँ एउटा राम्रो नकआउट निकाल्न सफल भइसकेको छन् भनेपछि त अब फाल्कोनको लागि एकदमै मुस्किल छ घेरी त्यहाँ मारिएको छ भनौँ या फिनिस गरिएको छ AG.AL अलगै लेभलमा यहाँ जोसमा अगाडि बढ्छन् फाल्कोनको अगेन्स्टमा यहाँ अन फायरलाई पनि इन्स्ट्यान्ट फिनिस अप गरे लगतै फाल्कोनको लागि अब मुस्किल लास्ट प्लेयर एकजना मात्र बाँकी छन् त्यहाँ जोनको पनि ड्यामेज डिल गरिरहनु पर्नेछ प्लस अगाडि AG.AL जस्तो खुनखार प्लेयर यहाँ थाई प्लेयरको अगेन्स्टमा प्याडल गर्न पर्नेछ 1v4 के उहाँले सक्लान् त तर मुस्किल छ साइफाको हातबाट बच्नको लागि र यहाँ प्रपर एलिमिनेसन पनि भएको देख्न सक्छु #10 मा निक्लिएको छ 9वटा टिम मात्र बाँकी रहेको छ AG.AL अलरेडी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ AG.AL को लागि 16 किल खातामा निकालिएको छ एन्ड अभियसली पनि अलगै बुस्ट अप भइसकेको छ 2वटा बुया निकालिसके लगतै हिजोको दिनमा मिसिङ पार्ट त्यो बुया थियो आज बुया निकाल्यो भनेपछि त अभियसली पनि बुया ननिकाल्दै टेबल टपको टप 3 मा देखेको यो टिमलाई आज अब कसले रोक्न सक्छन् त भन्दै भेहिकलमा जान्थ्यो तर
के भयो अचानक यहाँ वाइप आउट भएको हामीले देख्न सक्छौँ ओ माई गड ओके म केही बोलिनँ बट स्टिल DRS को लागि पनि यहाँ 2 किल खातामा देखिएको छ हाई ग्राउन्डको एउटा एडभान्टेज यहाँ वेल बिचको एउटा हाई ग्राउन्डको एडभान्टेज त रहेको छ अहिलेसम्मलाई तर अर्को जोन कहाँ पर्नेछ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर AGL को लागि त्यो ठुलो झट्का थियो रिकेस आई थिङ्क भनौँ न 16 किल त निकाल्यो ठिक थियो प्लेसमेन्ट पनि अलिकति निकालौँ कि भन्ने सोचमा थियो भेहिकल निकाल्नु नै आई थिङ्क गल्ती भयो तर यहाँ लाउडको टिमको अगेन्स्टमा DRS को फाइट लाउड अलिकति फ्ल्याङ्क गर्नेछन् ठकुरीलाई मुस्किल त्यहाँ नकआउट निकाल्छन् अफ एङ्गलबाट त्यहाँ पुरै घेरी हानिरहेका छन् लाउडको टिमले DRS को लागि अलिकति मुस्किल बनाइएको अवस्था देखिएको छ तर कम छैनन् यहाँ उहाँहरू पनि राम्रो ब्याटल बल निकाल्छन् दुईजनालाई डाउन गर्छन् अब उल्टो म्यान एडभान्टेज DRS को लागि देखिएको छ त्यहाँ अझै पनि 3 म्यान भागिरहेको छ हाम्रो रसर डाउन भए तापनि 3 जना बाँकी छ ट्र्यापलाई त अलरेडी आउट अफ जोन जानु गल्ती पनि रहेको छ किनभने उहाँलाई जोनले पनि प्रेसर दिइरहेको छ र केही हदसम्म सच पनि कनेक्ट हुन्छ गाउँछ लास्ट म्यानमा परिणत भइसकेको छ 4 किल भए तापनि कति हदसम्म होल्ड गर्न सक्छन् त अब स्नाइपरको साथ अगाडि त बढ्छन् तर उहाँले डाउन गर्न सफल अब DRS को लागि 1v2 को सिचुएसन रहेको छ त्यहाँ इन्स्ट्यान्ट फिनिस अप गरिदिन्छन् हाफ HP भइसकेको छ त्यहाँ क्लोज इन गर्छन् अनि इजी पिजी फिनिस अप गर्दै ठकुरी एउटा राम्रो एक्जिक्युट गर्दै त्यहाँबाट वाइप आउट गरिदिन्छन् टिम लाउड वान अफ द च्याम्पियन नै भन्न सक्छु एउटा राम्रो लिडिङ गरेको यो टिमलाई पनि यहाँ ब्राजिलियन टिमलाई वाइप आउट गर्दै DRS अब यहाँ एउटा राम्रो बुस्टअप र एउटा राम्रो जम्प अप निकाल्दै एक्ज्याक्टली त्यहाँ AGL को टिम्सलाई कसरी एलिमिनेट गरियो स्प्लिट सेकेन्डमा त्यहाँ टिमलाई एलिमिनेट गरिएको थियो त्यस लगतमै उता लाउड स्निकर्सको टिमसँग DRS गेमिङले फाइट एड्याप्ट गरेर त्यो फाइटलाई पनि जितिए द्याट वाज रियली असम यही खालको स्पिरिट DRS गेमिङको तर्फबाट हामीले एक्सपेक्ट गरेर बस्ने पनि छौँ पुरै होल नेपाली फ्यान्सहरूले पनि एक्सपेक्ट गरेर बस्दैछौँ तर यही टिममा EVOS यानि कि टाइटल डिफेन्डर गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई पनि यो लबीबाट बाहिर निकालिएको छ अब लबीमा अनि टिम बाँकी रहेको पनि हामीले देख्न पाउनेछौँ उता TAG DP and यिनीहरूको टिम्सहरू पनि हाम्रो फाइटमा हामीले डेफिनेटली देख्न पाइरहेका छन् अगाडि पनि मादारा छन् मादाराले पनि आफ्नो टिमको लागि केही न केही कन्ट्रिब्युसन त्यहाँ गर्न सक्छौँ तर द्याट वाज अ रियली गुड स्नाइपर र यसको लागि त्यो नकसँगै अर्को पनि नक थप्न यो प्लेयर सफल रहनेछन् बढ्दैछन् अगाडिपट्टि टिममाथि कम्प्लिट प्रेसर देखाइँदैछ ब्याक टु ब्याक सर्ट्स त्यहाँबाट निकालिएको छ अब भने त्यहाँ प्लेयर्समाथि कम्प्लिट एलिमिनेसनको नै थ्रेट आइरहेको हामीले देख्न पाउनेछौँ जहाँ अन्तिम प्लेयरलाई पनि एलिमिनेट गरिन्छ एन्ड डिमन्स प्राइडका टिम्सहरू एलिमिनेट भए लगत्तै नै यहाँबाट पनि टिम एपेक्स गेमिङको तर्फबाट बुया सेक्योर गरियो एकदम नै राम्रो म्याच एकदम नै राम्रो रिडिम्सन यहाँबाट देख्न पाइएको छ एपेक्स गेमिङ आजको दिनको लागि भने दोस्रो बोया यहाँबाट निक्लिसकेको हामीले देख्न पाएका छौँ Wow, what a match, what an ending, what a passiveness gameplay it was from Apex and what a conclusion, what an ending. Wow. Indian team हाम्रो यहाँ छिमेकी राष्ट्रको लागि पनि 2 वटा बुया निकालेको छ एकदम प्यासिभ गेमप्ले किल्सहरू धेरै भन्दिनँ म तर कसरी एउटा रोटेसनमा फोकस एन्ड बुयामा एकदम टार्गेट गर्दै खेलेका थिए र आई थिङ्क तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुन्छ कसरी एक्जिक्युट गरेको छ र एउटा राम्रो प्रस्तुति यहाँबाट उहाँहरूबाट पनि निक्लिएको छ तर AGL र जुन हाम्रो DRS को पनि कुरा गर्ने भने आज यो म्याचमा भने एकदमै राम्रो प्रस्तुति गरेको छ भन्न सक्छु अलिकति प्लेसमेन्ट अझै राम्रो हुन सक्थ्यो तर अभियसली म्यान डिसएडभान्टेज भयो DRS को लागि 2 जना गुमाएका थिए त्यो फाइटमा त्यो कारणले गर्दा फेरि मुस्किल भइसकेको थियो जोर एकदमै सानो भइसकेको थियो प्लस एकदमै ओपन एरियामा अब रोटेसन निकाल्नु भनेको एकदमै मुस्किल भइसकेको थियो प्लस उहाँले ग्लु वाल पनि धेरै नै युटिलाइज भइसकेको थियो त्यो ब्याटलमा लाउडको अगेन्स्टमा बट वेल लाउड जस्तो स्ट्रङ कन्टेस्टेन्टलाई पनि त्यहाँ इजिली प्रपर 4v4 को फाइट भने जितेका छन् DRS को लागि भने AGLले एकदमै धमाका सुरुवातदेखि नै फ्रम द बिगिनिङ एकदमै राम्रो लिड निकालेको थियो ब्रुको कुरा गर्ने भने बुरिराम एकदमै प्यासिभ गेमप्ले खेलिरहेको थियो आजको दिनमा एकदमै भनौँ न स्लो डाउन गरेको छ पेसलाई कन्सिस्टेन्सीलाई मेन्टेन गर्न हो या फिर प्लेसमेन्टको टार्गेटले हो किल्सहरू कमै भएका थियो तर स्टिल आई थिङ्क टप 3 सम्मको ब्याटल भने उहाँले यात्रा सफल गरेको छ एन्ड टिम DAG को कुरा गर्ने भने त वेल आई मिन बिचमा फाइटहरू निकाल्दै लास्टमा चाहिँ धेरै नै किलहरू बटाल्न सफल भएका रहेछ बट स्टिल वेल प्लेड आई मिन 2 वटा बुया निकालिसकेपछि त अब यति जम्प अप हुन्छ यति कन्फिडेन्स लेभल बुस्ट अप हुन्छ कि आई थिङ्क नेक्स्ट म्याच अझै पनि उहाँहरूको पनि ह्याट्रिक निकाल्ने चान्स जति कि हिजो हेर्ने भने ग्रुप A कोबाट पनि बुरिराम थियो जसले ह्याट्रिक निकालेको थियो बुयाको लागि तर आज भने
somehow एउटा पनि बुया निक्लेको छैन well इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ obviously you never know every day केही न केही चेन्जेसहरु केही न केही इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरु हामीले आज देख्नमा आएको छौं त्यो नै रमाइलो हुन्छ यहाँ त्यही नै रोमाञ्चक पार्ट हो ई स्पोर्ट्सको एन्ड यस चारवटा म्याच सकिसके लगतै अब दुईवटा म्याच अझै पनि यो टिमको लागि रहेको छ अब पनि डुअडाइको सिचुएसन छ अब पनि मिस गर्छ अब पनि यहाँ अलिकति स्लो डाउन गर्छ भने मुस्किल हुन सक्छ अहिलेको लागि भने चाहिँ एउटा राम्रो उत्कृष्ट बुया यहाँबाट फेरि पनि एपेक्स गेमिङको तर्फबाट हामीले देख्न पायौँ तर त्यस लगतै नै हामी छोटो पिठो इन्टरभ्यूतर्फ पनि How's it going, everyone? We're back on the main stage. We of course, have Nix here joining us from Loud Snickers. My name's Barney Banks. I've got Carol Bombshell joining us here. We're going to ask some questions. Nix, let's kick things off. Let's talk about strategy, okay? Because yesterday, it seemed like the gameplay was very slightly different. Today, you seem like you're getting a bit more aggressive. Eliminations are coming in. Was that the plan, or is that just the way that the games have gone today? Falando pouco sobre estratégias, a gente viu que ontem vocês começaram muito agressivos, muitas eliminações. E esse era o plano desde o início? Vocês queriam começar nesse estilo mais agressivo? Não, a gente foi mais um improviso, mais oportunidades que a gente via na hora. O nosso estilo de jogo é mais centralizado e acaba que os times que estão ao nosso redor, o trap de lança, pá, assim, pô, fica mais fácil também, né? Well, that was not the plan at the beginning. Yeah, we had to improvise. We took opportunities, so we see the teams during rotation, so we just took opportunities. Yes, we used the right guns, and our coach and our team captain just gave us the call, and then we did it, the aggressive game style. Okay, Nick, so would you consider your group, the group of death that we like to call, consider that including the reign champions, EVOS, even Team Falcons, Buriram, does having all these strongest teams in the same group make it the toughest team in the tournament so far? Tendo times, você considera o seu grupo o grupo da morte, levando em consideração que tem os atuais campeões, o time da EVOS, tem também Team Falcons que venceu no primeiro ano, tem uma Buriram também. Você acha que tendo esses times que são fortes, faz o grupo de vocês serem um grupo da morte? Eu acredito que sim, porque se não fosse por isso, não seria campeões mundiais, né? São times que são muito bons em endgame e acaba que no endgame esses times que são muito bons dá uma dificuldade assim. Eu acho que o nosso grupo é o da morte, mas a gente também somos bons, né? À toa que estamos aí distante do top 5, se eu não me engano. Yeah, definitely we consider these teams the group of that. Of course, we are among the strongest teams here so far, and having like the reigning champions and also Team Falcons who won EWC 2024 definitely make this group the strongest so far, especially because we have all this kind of teams here from Thailand, Indonesia, but also we are not behind them because we reached the top 5. You're definitely not. You're performing incredibly well so far, and obviously a few more games to go to close out the group stage for you guys. Now, I want you to cast your mind back, because playing regionally before you got here onto the global stage, you guys are playing incredibly well in Brazil. So I just want to know, did that boost your confidence coming into EWC, knowing that in the later stages of this tournament, you're likely to face off against some of your Brazilian rivals? Bom, chegar aqui como os campeões, né, do Campeonato Brasileiro faz com que vocês consigam chegar aqui nesse momento mais fortes, vocês consigam jogar um pouco mais parelho. Você acha que essa confiança de fato veio junto com vocês? Sim, com certeza. Não tem nada melhor que sermos campeões, principalmente dos campeonatos oficiais que teve no Brasil, que é o FFWS e o Clash Masters. Acaba que sim, a gente chega muito confiante porque, querendo ou não, a gente acredita, o nosso time em si, que Free Fire é bastante confiança. Tanto é que no dia de hoje a gente teve algumas quedas muito boas justamente por causa da confiança. Vinha time, chegava, matava, oportunidade, matava. Isso, querendo ou não, leva o astral do time dentro das partidas e acaba que sim. Well, definitely arriving here at the EWC26 as Brazilian champions definitely give us a lot of confidence. So we arrive here knowing that playing Free Fire, we need to be confident here. So with our team, we had really good talks, really good chemistry, and we team up, and that's the results. The results don't lie. Perfect. Nix, for us to finish our interview, one more question. Your country mates performed well in Group B last night. How are you feeling about Fluxo and LYON's performance yesterday?
I forgot to translate. That's okay, that's happened all the time. Nix, você viu, né, as partidas dos jogos de ontem, né, do Fluxo e do time da LYON. Como é que você se sente vendo os times brasileiros também indo bem por aqui? Cara, eu fico muito feliz, mesmo sendo rivais no Brasil, a gente ainda continua sendo brasileiro. Eu sempre trouxe pelo melhor do time da LYON, dos moleques do Fluxo também. Eu fico muito feliz de ver, porque eu não gosto, sendo bem sincero, eu não gosto desse gringo não, mas só os brasileiros só. That was a good answer. You're gonna like this. Okay, for sure, I'm really happy for Fluxo and LYON because we are all from Brazil. And of course, we want Brazil on the top. It doesn't matter. And especially because I don't like these other teams here. I don't like the other regions. So yes, Brazil on the top for sure. Okay, thanks so much for the interview. Good luck in the next matches. It was a pleasure to talk to you. And we are back in the studio. You are back in the studio. So yeah, what is up, beautiful peoples? Welcome and welcome back again to the EWC 2026 Group Stage Day number 2, Group number A, and यो रहनेछ आजको दिनको लागि म्याच नम्बर 5 जसले DRS गेमिङको लागि भने चाहिँ एउटा डिसाइडिङ सिचुएसन बनाइदिन सक्छ किनभने पोइन्ट आजको दिनमा पटक्कै आएको छैन पोइन्ट ल्याउनै पर्ने छ जसरी नि ल्याउनु पर्ने छ यदि ल्याउन सकिएन अप्ठ्यारो पर्यो भने पनि सर्भाइभल स्टेजको लागि त जसरी भए पनि DRS गेमिङ क्वालिफाई हुनुपर्छ आजको दिनमा एक्ज्याक्टली एकदम जरुरत छ पोइन्ट आज DRS को लागि कुरा गर्ने भने हिजोको म्याचको कुरा गर्ने भने एटलिस्ट सुरुवात राम्रो भएको थियो त्यसपछि अलिकति खटबट भएको थियो तर आजको म्याच भने एकदम फ्लक्चुएट देखिएको छ कन्सिस्टेन्सी एकदमै म्याटर गर्नुपर्ने छ किनभने हामीलाई ओके एटलिस्ट पनि सर्भाइभल स्टेजसम्मको भए पनि कन्फर्म गर्नुपर्ने छ हामीलाई यहाँबाट एलिमिनेट हुनु छैन सो बटमको 2 मा टिममा एटलिस्ट पनि पर्नु छैन अहिलेको लागि त्यो मेन्टालिटी राख्नुपर्छ किनभने टप 4 को लागि नै सोचेर खेल्ने हो तर मुस्किल छ एज यु क्यान क्लियरली सी कि त्यो पोइन्टको एकदमै फार डिफरेन्स भइसकेको छ बट स्टिल होप हार्ने छैनौँ जे पनि हुन सक्छ यु नेभर नो यहाँ 30-40 किलो हानेर बुया पनि निकालिन सक्छ यु नेभर नो जे पनि हुन सक्छ सो बेस्ट विशेस हाम्रो टिम DRS को लागि पनि लगातै अरु टिमहरुलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना बधाई छ कति टिमहरुले त एकदमै राम्रो प्रस्तुति निकालेको छ 2 वटा बुया निकालेको छ स्पेशली यहाँ टिम एपेक्स को कुरा गर्ने भने आजको दिनमा अलगै जोस अलगै गेम प्ले अलगै भनौं न स्ट्र्याटेजी उहाँहरुले अपनाएको हामी देख्न सक्छौं बिसाइड अफ इट हामीले कुरा गर्ने भने AG.AL को कुरा गर्ने भने उहाँहरु हिजोको दिनमा लाइक आई मेन्सन अर्लियर कि उहाँहरुको अलिकति बुया मिसिङ पार्ट देखिएको थियो किल स्टिल पनि एकदम भरपुर निकालेको थियो तर आज अग्रेसन अलगै छ बुया त्यमाथि 2 वटा निकालिसक्यो 4 वटामा एन्ड प्लस अब 2 वटा म्याचमा हेरौं यो 2 टा मध्येमा कसले चाहिँ ह्याट्रिक हान्छ त्यो एउटा क्वेशन मार्क हुन्छ र स्टिल यो 2 वटा म्याच मध्येमा चाहिँ हामीलाई टिम DRS को पनि बुया चाहिँ मिसिङ पार्ट रहेको छ रिपेस या डेफिनेटली सबै नेपाली फ्यान्सहरुले DRS गेमिङ को नै परफर्मेन्स आओस् एन्ड किल निक्लियोस् एलिमिनेसन निक्लियोस् एउटा राम्रो पोइन्टको साथमा टिमहरु डाइरेक्ट फाइनल्स क्वालिफाई हुन् भन्ने खालको एक्सपेक्टेसन राखेर बसेर रहेका नै छन् तर म्याच अलि खस्किरहेको छ डेफिनेटली कमब्याक हामीलाई चाहिएको नै छ र त्यो कमब्याक अब 2 म्याचमा आउने छ या छैन त्यो 2 म्याच सकिएको अवस्थापछि नै हामीले थाहा पाउनेछौं तर अहिलेको लागि डेफिनेटली कुरा गर्ने छौं टिम्सहरुको बारेमा चाहिँ हिजोको दिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने बुरिरम युनाइटेड स्पोर्ट्सको तर्फबाट एकदम नै राम्रो परफर्मेन्स आएको थियो तर एक्कासी ट्रान्जिसन गर्ने हो आजको दिनमा शिफ्ट हुने हो भने फेरि पनि AG.AL का टिम्स एन्ड एपेक्स को तर्फबाट ब्याक टु ब्याक डोमिनेसन वाला गेम एक्जिक्युट गरिराखेका छन् त्यो रिडिम्सन यति मजाले निकालिरहेका छन् जसकारणले गर्दाखेरि अरु टिमहरुको लागि पोइन्ट निक्लिने माहौल त्यहाँबाट बनिरहेको छैन त्यो डोमिनेन्स इन्डियन डोमिनेन्स थाइल्यान्डको डोमिनेन्स देख्न सक्नुहुन्छ यति मजाले लबीलाई सफोकेट गराएर राखिरहेका छन् यी टिम्सहरुले कुनै पनि टिमलाई पोइन्ट तान्ने मौका नै दिइरहेका छैनन् एकदम नै टप छ ग्रुप A भन्न सक्नुहुन्छ अनि यो टप लबीमा पोइन्ट निकाल्न पनि अरु टिमहरुको लागि डेफिनेटली समस्या परिरहेको हामीले देख्न त पाउँदैनौं तर 2 म्याच बाँकी छ 2 म्याच पछिको प्रतिफल के आउने छ त त्यो हामी डेफिनेटली भन्ने छ तपाईहरुलाई एक्ज्याक्टली प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ है त्यही भएर हामी कुर्ने छौं हाम्रो टिमलाई भरपुर सपोर्ट गर्ने छौं ह्याशट्याग दिदै मस्त शेयर पनि गर्दै आफ्नो टिम र नेपालको झण्डाको फ्ल्याग यस दैट्स ऑल वी नीड ह्याशट्याग दिदै मस्त सपोर्ट गरौं एकदम पोजिटिभ भाइबको साथमा DRS ले गर्छ भन्ने अझै पनि आश छ अन्तिम सास रहन्जेलसम्म नै हामीले भनौं आजको म्याचको अन्तिम म्याचसम्म नै पुरै
उहाँले गर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई आशा रहेको छ। यस 2वटा म्याच अझै पनि बाँकी रहेको छ, 4वटा म्याच सकिए लगतै एउटा राम्रो पोइन्ट्स टेबलहरू पनि हामी हेर्ने नै छौँ, एकचोटि रिक्यापहरू पनि हामी हेर्ने नै छौँ। र यस इन्ट्रेस्टिङ ब्याटल भइरहेको छ ब्याटलहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। EWC 2026 त्यो पनि प्यारिसमा भइरहेको छ। आई वुड लभ टु गो एन्ड सी लाइक लाइभ नै हेर्न पाए अझै पनि रमाइलो हुन्थ्यो होला, बट अभियसली पनि होपफुली वान डे यस एकदम भनौँ न यत्रो ठुलो प्लेटफर्ममा गएर हाम्रो नेपालको झन्डा फरफराइरहेको छ, या फिर भनौँ अझै पनि नेपालीलाई यहाँसम्म उचाइमा पुर्याएका छन्। अझै पनि माथि जाओस्, अझै पनि योभन्दा राम्रो राम्रो प्रस्तुतिहरू देखाओस्, किनभने अहिलेको लागि भनौँ अब्जर्भेसन टाइम भनौँ या फिर भनौँ यो पहिलो पटक भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति अब्जर्भ गरेर नेक्स्ट टाइमको लागि के कस्तो हुन्छ भनेर पनि हामीले सिक्न सक्छौँ, किनभने एभ्रिडे हामीले केही न केही सिक्न सक्छौँ। त्यही नै एउटा पोजिटिभ मेन्टालिटी राखौँ र हामी भ्युअर्सहरूले पनि अलिकति बुझौँ कि उहाँहरूको लागि एउटा भनौँ न एउटा टफ ब्याटल अल अफ सडन एकदमै हार्ड लभी छ त्यहीमाथि। त्यही भएर पनि उहाँहरूको लागि अलिकति भनौँ न उहाँबाट अलिकति सिक्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएर पनि टाइम लाग्छ, इट टेक्स टाइम, बट अफ कोर्स एनिथिङ कुड ह्यापन, लाइक जे पनि हुनसक्छ होइन। स्टिल पनि आफ्नो भनौँ न त्यहाँ अझै पनि कति टिम्सहरू बटम अरूलाई उहाँलाई पछिल्दै भनौँ न अगाडि बढिरहेका छ भनेपछि अझै पनि राम्रो गर्न सक्छ भन्ने आशाको साथमा बसौँ भन्दै यस एकदमै खतरनाक प्रस्तुति आजको पनि दिनमा पनि देख्नमा आएको छ। ब्याटलहरू इन्ट्रेस्टिङ, थर्ड पार्टी माहौलहरू धेरै नै देखिएको छ। साथसाथै यहाँ डोमिनेसन्सको त कुरै नगरौँ, AG.AL आज अर्कै यहाँ जोसमा छ। लाउडको गेम प्ले मेटा एकदमै फरक देखिएको छ। बुरिराम आज एकदमै शान्त देखिएको छ, एकदम स्लो एकदम पेसमा गइरहेको हामी देख्नमा आएको छौँ। केही टिम्सहरू छ एकदमै एग्रेसन देखाउन खोज्दैछ, कति चोक खाँदैछन्। एपेक्सको लागि पनि अब 3वटा बुया निकाल्छन् त भन्ने एउटा क्वेसन मार्क छ। एटलिस्ट हाम्रो छिमेकी राष्ट्रले पनि राम्रो बुयाहरू निकालेको छ। होपफुली DRSले पनि अब चाहिँ नेक्स्ट म्याच चाहिँ निकालोस् भन्ने आशा चाहिँ हामीलाई रहनेछौँ। यस अब हामी म्याच चाँडै नै सुरुवात गर्नेछौँ। रिपेस कतिको एक्साइटेड छौँ त आजको 5औं म्याचको लागि? एक्साइटेड त म एकदम नै छु, किनभने 2वटा मात्र नै म्याच बाँकी हो। दिस इज द डु अर डाई सिचुएसन जहाँ DRS गेमिङले गरेनन् भने समस्या उहाँहरूलाई नै पर्नेछ। तर यस लगतै नै हामी एउटा ट्रान्जिसन लिनेछौँ जहाँ म्याचेस चाँडै हाम्रो स्क्रिन अगाडि आउनेछ। यसमा देख्न सकिन्छ एपेक्स गेमिङले भर्खरै गएको म्याचमा 29 टोटल पोइन्ट सेक्योर गरेको रहेछ, जहाँ 17 टोटल एलिमिनेसन टिमले आफ्नो खातामा पार्यो। जहाँ AG.AL को पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने टोटल 19 पोइन्ट्स AG.AL को नाममा पनि बनेको छ। लाउड स्निकर्सको लागि 17 टोटल पोइन्ट बन्न पुगेको छ। टिम फाल्कन्सको लागि 15, डिमन्स प्राइडको लागि 13 अनि बुरिराम युनाइटेड स्पोर्ट्सको लागि 12 टोटल पोइन्ट्स यो म्याचको थ्रुआउटबाट एक्सट्र्याक्ट गरिएको हामीले देख्न पाउँदैछौँ। त्यस लगतै पनि अर्को पेजतर्फको कुरा गर्ने भने टिम DRS गेमिङको तर्फबाट पनि यो म्याचमा डबल डिजिट पोइन्ट हिट गरिएको हामीले देख्न पाइयो। 11 टोटल पोइन्ट्स एन्ड 5 टोटल एलिमिनेसन यो म्याचमा निकालिएको देख्न पाइयो। टाइटन स्पोर्ट्सको लागि टोटल 9 पोइन्ट्स, GunDynastyको लागि 8, EVOSको लागि 7, प्याराडक्स गेमिङको लागि 2 एन्ड अरोरा गेमिङको लागि भने चाहिँ यो म्याचमा कुनै पनि पोइन्ट निस्किएको कहानी हामीले बनेको देख्न पाएनौँ। यस लगतै नै रिप्ले आउनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ कि DRS गेमिङलाई कसरी इलिमिनेट गर्ने खालको माहौल त्यहाँबाट सिर्जना गरिएको थियो। माथिपट्टि रहेका प्लेयरहरूलाई डाउन गरियो, त्यस लगतै नै अर्को प्लेयरको लागि पनि त्यति बढी समस्या परेन एलिमिनेट गर्न भन्ने कुरा हो, किनभने 2जना मात्र प्लेयर बाँकी थिए। त्यस लगतै ठुलो ट्रान्जिसन आयो जहाँ बुरिरामका टिम्सहरूले प्रेसर बनाउन खोज्दै थिए उता डिमन्स प्राइडको टिम्सहरूमाथि, तर ब्याकबाट 81 TAG का टिम्स यानि कि टिम एपेक्स गेमिङको तर्फबाट त्यहाँ राम्रो प्रेसर बनाउँदै त्यो थर्ड पार्टीको फाइदा उठाउँदै त्यहाँबाट बोया निकालिएको पनि हामीले देख्न पाइयो। एक्ज्याक्टली त्यही नै ठाउँ थियो जहाँबाट ब्रुको टिमले कसरी ब्रुटल्ली हाम्रो नेपाली टिमलाई फिनिसअप गरेको थियो। गेट किप गर्दै एउटा बनाउ कम्पाउन्डबाट भिजन गर्दै फिनिसअप गरेको थियो। एन्ड DAGले थर्ड पार्टीको भरपुर इन्जोय गरेको थियो भनौँ न। 9-10 किल निकालिसकेको थियो अनि अन्तिममा बाँकीको टिमहरूलाई मजाले वाइप आउट गर्न पायो र किल्सहरू त्यहीबाट नै 16-17 किलको साथमा बुया निकाल्न पनि सफल भएका छ यो टिमले। र एउटा राम्रो प्रस्तुति पेसेन्सको साथमा लेट फाइटमा फोकस प्रपर 4 म्यानको साथमा सर्भाइभ गरेरै फाइट निकालेको छ। एन्ड आई थिङ्क राम्रो एक्जिक्युट पनि गर्न सफल भएको छ। हेरौँ कतिलाई त यो मेटा फरक भनौँ न राम्रो पनि हुन्छ, जस्तै एपेक्सको लागि यो मेटा राम्रो चलिरहेको छ। लेट फाइट, लेट एकदम भनौँ न रोटेसन्सहरू र एउटा सेन्ट्रलाइज होल्ड गर्ने अनि त्यसपछि सबलाई वाइप आउट गर्ने, त्यो मेन्टालिटीको साथमा खेलेको छ। बट वेयर इज यही कुरा गर्ने भने बुरिरामको लागि अलिकति असफल भएको देख्नमा पायो, किनभने कम्पाउन्डमा रहेको थियो, जोन परेन, बाहिर निस्किनु पर्यो। ग्लोबलले कति नै होल्ड गर्न सक्छ, 2वटा टिमको बिचमा च्यापिएको देख्नमा आएको थियो। त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ फिनिस हुनमा आएको थियो। बट स्टिल प्लेसमेन्ट पोइन्ट निकालेको छ, केही हदसम्म केही पोइन्ट किलहरू हाम्रै टिम DRSलाई फिनिसअप गरेको भएर उहाँहरूको आएको थियो भने यहाँ केही हदसम्म अर्ली एक्जिटहरू पनि देख्नमा आयो। केही इन्ट्रेस्टिङ टिमहरूको जस्तै टिम लाउडहरूलाई पनि यहाँ
निकालिएको थियो DRS कोबाट भने त्यहाँ साथै साथै EVOS को कुराहरू गर्ने भने अलिकति टफ टिमहरुलाई पनि निकाल्यो र कुरा गरौँ एउटा कुरा फाल्कोन को टिमलाई कसरी फिनिश अप गरिएको थियो त AAS भनौँ न त्यहाँबाट यस्तो इन्ट्रेस्टिङ ब्याटल गरेको थियो भनौँ प्रपर फोरम्यान को साथमा फिनिश अप गरेको थियो त्यो इन्ट्रेस्टिङ त्यहाँ थाई टिमहरुको तर्फबाट नै डोमिनेसन देखिएको थियो वेल अब हामी हेर्न सक्छौं ओभरअल स्क्रिनमा आइसकेको छ ओभरअल र्याङ्किङ बुरिराम यहाँ अहिलेको लागि टेबल टप देखिएको छ 205 पोइन्ट्स को साथमा र साथसाथै AG.AL जसले एकदमै एग्रेसन देखाउँदै अलमोस्ट 200 उहाँहरुको पनि 1 पोइन्ट मात्र मिसिङ छ बट स्टिल हेर्न सक्नुहुन्छ 6 पोइन्टको मात्र फरक छ लाउड पनि यहाँ भनौँ न अलमोस्ट 18-19 पोइन्टको मात्र फरक देखिएको छ इभोसहरुको लागि पनि केही 10 पोइन्टको मात्र फरक देखिएको छ साथसाथै यहाँ टिम फाल्कन पनि लिडिङ गरिरहेको छ अब यहाँ कुरा आउँछ टप 4 टिम्सहरु उहाँहरु त अलमोस्ट कन्फर्मै भइसकेको छ भन्न सक्छु किनभने दुईवटा म्याचमा स्टिल उहाँहरुको कन्सिस्टेन्सी राम्रो हुन्छ भने इजी जान्छ तर फाल्कनलाई कति टफ छ त कति ह्युज डिफरेन्स छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अलमोस्ट 30-35 पोइन्टको डिफरेन्स छ यदि इभोस या लाउडको गेम बिग्रि जान्छ दुईवटा म्याच र फाल्कनले यदि कभर अप गर्छ र राम्रो एउटा पोइन्ट ग्र्याब अप गर्न सक्छ भने चाहिँ यहाँ एउटा राम्रो जम्प अप हुने चान्स चाहिँ आई थिंक GunDynasty र फाल्कनको लागि रहेको छ अर्को पेजको ट्रान्जिसन हामीले यहाँबाट देख्न पायौं जहाँ एपेक्स गेमिङको लागि हेर्नुहुन्छ भने 116 पोइन्टसम्मको कहानी बन्न पुगेको छ DRS गेमिङ 85 मा नै अड्कियो ट्रिपल डिजिट पोइन्ट अहिलेसम्म छुन सकिएको छैन उता अरोरा गेमिङलाई हेर्नुहुन्छ भने 84 टोटल पोइन्ट निकालियो टाइटन स्पोर्ट्स क्लबको लागि 72 डिमोन स्प्राइटको लागि 63 प्याराडक्स गेमिङको लागि 52 अब थ्रेड के हो भन्ने विषय हो भने या ओभरअल र्याङ्किङको विषयलाई हेर्नुहुन्छ भने DRS गेमिङको 85 पोइन्ट छ एन्ड #12 मा रहेको टिमको 52 पोइन्ट छ म्याच बाँकी छ हामीसँग 2 जसकारणले गर्दाखेरि यो पोसिबल थ्रेडलाई राम्रो तरिकाले मध्यनजर गरेर DRS गेमिङले आफ्नो लागि पोइन्ट तान्छन् भने डेफिनेटली सहज रहन सक्छ तर मामाजीले भने चाहिँ गेम हो जतिखेर पनि पल्टिन सक्छ विचार गरेर खेल्न पर्ने छ DRS गेमिङले आजको दिनमा एक्ज्याक्टली विचार त गरेर खेल्नै पर्ने छ तर यहाँ टफ ब्याटल DRS र अरोराको पनि भइरहेको हामीले देख्न सक्छौं 1 पोइन्टको फरक तर एपेक्सले त अलमोस्ट दुईवटा बुया निकाले लगतै आई थिंक राम्रो जम्प अप गरिसकेको छ अलमोस्ट लाइक लेट्स से 31 पोइन्टको डिफरेन्स अलरेडी कायम राखिसकेको छ व्हिच मिन्स एपेक्सको यदि गेम बिग्रिन्छ र यदि DRX ले पनि यहाँ एउटा राम्रो बुया निकाल्छ भन्ने चाहिँ आशा छ अझै पनि सेकेन्ड पेजको एटलिस्ट टेबल टप गर्ने चाहिँ मौका चाहिँ यहाँ रहनेवाला छ र आफूले आफूलाई सेक्युर पनि गर्छ सर्भाइभल स्टेजमा एटलिस्ट खेल्नको लागि तर यहाँ बटम टिमहरुको लागि पनि खासै धेरै पोइन्ट फरक छैन यदि बटम टिमकोले यहाँ बुया निकाल्छ भने हाम्रै टिम DRS को लागि पनि मुस्किल हुन सक्छ या फिर इभन अरोरा गेमिङको लागि पनि सो I hope for the best and best wishes to our team DRS त्यही हो हामीले भन्ने अहिलेको लागि एन्ड यस म्याचहरु चाँडै नै सुरुवात हुनेछ तपाईले स्क्रिनलाई या ब्याक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ओभरअल स्ट्यान्डिङहरु के कस्तो गरिरहेको छ ग्रुप ए को तर्फबाट र एकछिन पछि केही समयमा हामी ग्रुप बी को म्याचहरु पनि लिएर आउने छौं कसरी कस्तो गेम प्ले उहाँले खेल्ने छन् LYOS को जुन डोमिनेसन्सहरु देखिएको थियो ग्रुप बी को तर्फबाट पनि त्यो पनि अवश्य हामी हेर्ने नै छौं अहिलेको लागि टिम DRS मात्र # दिदै उहाँहरुलाई फुल अन सपोर्ट गरौँ बुस्ट अप गरौँ हामीले यहाँबाट सबै एनर्जी सोर्सहरु उहाँहरुमाथि पुश गरौँ या पास गरौँ हैन के हो रिपेस यस डेफिनेटली पुश गरौँ सबै जना नेपाली जुन भ्युअर्सहरु सबैजना छन् डेफिनेटली सपोर्ट गर्न पर्ने छ पुरै होल कन्ट्रीलाई नै EWC जस्तो ग्लोबल स्टेजमा DRS गेमिङले रिप्रेजेन्ट गर्दैछ यसरी सपोर्ट गर्न पर्ने छ एन्ड मेन थिङ के हो भन्दाखेरि DRS गेमिङ पहिलो चोटी ग्लोबल स्टेजमा देख्न पाइएको छ इभन पुरै नेपालकै लागि यो सबभन्दा ठुलो बिगेस्ट अचिभमेन्ट पनि हो जसलाई पहिलो ग्लोबल टुर्नामेन्टको रूपमा हामीले धेरै हेट नदिकन DRS गेमिङलाई मजाले सपोर्ट गर्न सक्छौं त्यति बढी हेट दिनुपर्ने जरुरी रहेको जस्तो म देख्दिन किनभने एक्सपिरियन्सको कमी हामीसँग छ त्यो हामीले एक्सेप्ट गर्न पर्छ त्यसमा हामीले वर्क गर्न पर्छ त्यसपछि नै गेम निस्किने हो तर लेट्स सी अझै पनि दुईवटा म्याच बाँकी छ यो दुईवटा म्याचमा DRS गेमिङको परफर्मेन्स डेफिनेटली आउँछ भन्ने विषयमा पनि हामी एकदम नै केन्द्रित छौं अहिलेको लागि त्यही नै अपेक्षा गरेर बस्ने छौं कि टिमको परफर्मेन्स आओस् होल कन्ट्रीलाई नै राम्रो खालको रिजल्ट टिमले दिउन् एन्ड त्यसै लगतै नै सबैजना पनि एन्टरटेन पनि हुनु पर्यो टिमले राम्रो खेल्यो भन्ने खालको माहौल पनि बन्न पर्यो एक्सपिरियन्स पनि गेन गर्न पर्यो एन्ड एभ्रिथिङ DRS गेमिङले यहाँबाट गरेर देखाउनु पर्ने छ म्याच बाँकी छ 2 जसमा अब परफर्मेन्स चाहिएकै छ एक्ज्याक्टली विदाउट वेस्टिङ अ टाइम अब हामी लाग्ने छौं आजको पाँचौं म्याचको तर्फ पनि गाइजहरु सबैजना एकदम तयार रहनु होला आज DRS ले अब बुया निकाल्छ या निकाल्दैन त्यो अवश्य पनि हामी केही समयमा थाहा पाउने छौं ल हेरौं
आफ्नो टिमलाई ह्यासट्याग दिँदै फुल अन सपोर्ट गर्नुहोला र माया पनि भरपुर दिनुहोला अभियसली पनि र एउटा कुरा एड गर्न चाहे यदि आज भनौँ न हामी पोजिटिभ मेन्टालिटीमै बस्छौँ किनभने अझै पनि 2वटा म्याच बाँकी छ तर यदि भएन या एटलिस्ट पनि यहाँ केही चोकहरू खाइन्छ भने पनि एटलिस्ट पनि ठिकै छ एकदम पोजिटिभ मेन्टालिटी बस्छौँ किनभने दौडिनु अगाडि पनि लड्न चाहिँ सिक्नुपर्छ सो ठिक छ उहाँहरू सिक्दै हुनुहुन्छ दे स्टिल लर्निङ एन्ड ग्राइन्डिङ देमसेल्फ हेरौँ अहिलेको लागि को कहाँ कतातिर जानेछन् त अब यहाँ प्याराडक्स पनि हेरौँ अब यहाँ धेरै नै थर्ड पार्टी धेरै नै यहाँ भनौँ न अट्याकिङ अग्रेसन गेम प्लेहरू देख्न पाउँछ अभियसली किनभने अन्तिमको इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर यही हो र प्लस टार्गेटिङ माहौलहरू पनि धेरै हुनसक्छ प्याराडक्स यहाँ इनिसियल फाइटको लागि हामी देख्न सक्छौँ 2वटा टिमको घमासान युद्ध त्यहाँ सुरुवात भइसक्यो जस्तो मलाई लागिसकेको छ एन्ड यस त्यहाँ जिडीको टिमहरू पनि देखिएको छ त्यहाँ डिपीको टिम मादारलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ आसवापलाई डाउन गरिसक्यो लगातार त्यहाँ एन्ड्रुकेलाई पनि फिनिस अप गरिएको हामी देख्न सक्छौँ केररको तर्फबाट पनि लाउडलाई त्यहाँ नकआउट गरिएको छ अब लास्ट प्लेयर प्याराडक्स विन्डी मात्रै बाँकी रहेको छ हल्का फल ब्याक गर्ने कोसिस गरिएको छ अभियसली फेरि सर्भाइभ गर्नुपर्ने छ आफ्नो टिमलाई फेरि पनि रिभाइभ गर्नुपर्ने छ त्यहाँ युजर आएको पनि युटिलाइज गर्दै हामी देख्न सक्छौँ अरोरा गेमिङको तर्फबाट पनि केही सुरुवात किलहरू निकाल्छन् GunDynastyको लागि यहाँ सुरुमै टाटा बाई बाई गरिएको देख्नमा आउँछ #2 एलिमिनेट हुँदै देख्नमा आएको छ त्यो अर्ली एक्जिट अवश्य पनि उहाँहरूको लागि पनि मुस्किल पनि हुनेवालामा छ विन्डीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही कम्पाउन्डको साइडमा मस्त चुप लाएर बसिरहेको छ धेरै नै टिम क्ल्यासिङ भएको छ सुरुवातमै एकदमै धेरै नै भनौँ न 2-3वटा टिम एकै ठाउँमा क्ल्यासिङ हुँदा फेरि इन्ट्रेस्टिङ ब्याटलहरू पनि सुरुवातमै देख्नमा आउँदाखेरि यो म्याच पनि रमाइलो जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ यस डेफिनेटली सुरुदेखि नै एकदम नै चर्काचर्कीमा फाइटहरू स्टार्ट भइसकेको हामीले देख्न पाउनेछौँ इभोसका ब्याक्स त्यसको लागि डिफेन्ड गर्दैछन् आफूलाई साथीहरू नजिक देख्न पाइएको छैन यो एरियाबाट एस्केप चाहिएको छ उहाँलाई तर यता दीपिका जाजी जहाँ बस्दैछन् प्लेयर रिभाइभल गर्नुपर्ने थियो रिभाइभल गरियो त्यस लगतै नै फेरि पनि यहाँ टिमको अट्याक आउनेछ त्यसको लागि डिफेन्ड गर्नको लागि टिम रेडी बस्नुपर्ने थियो तर उता इभोसका प्लेयरले राम्रै तरिकाले त्यहाँ प्लेयरलाई गेटकिप गरेर राखेको पनि हामीले देख्न पाउनेछौँ तर अब्याक्सलाई एक्कासी घेरिन्छ डाइरेक्टली गएर त्यो प्रेसन निकालिन्छ हामीहरूको लागि अब्याक्स त्यो प्रेसनलाई पनि डिफेन्ड गर्दैछन् डाउन निकालिदिएका छन् प्लेयरको अगेन्स्टमा उनीहरूले रे पनि बिस्तारै अवस्था त पाउन खोज्दै गरिरहेको देख्न पाइरहेको डिमोन्स फ्राइटलाई पनि यो लबीको तर्फबाट कम्प्लिटली नै एलिमिनेट गरिएको देख्न पाइन्छ इभोस साँच्ची नै राम्रो खेल्दैछ यो एरियालाई कम्प्लिटली डिफेन्ड गर्दैछ एन्ड आफ्नो टाइटल पनि यो टिमले डिफेन्ड गर्न सक्ने खालको सिचुएसन यहाँबाट देखाउन खोज्दै गरिरहेको हामीले देख्न पाउने भयौँ लाउडका बिजेपी त्यसको लागि लुट कलेक्सनतर्फ अलिकति फोकस छन् टिम्सहरू नजिक देख्न पाइएको छैन जस कारणले गर्दाखेरि सुरुकै यही अवस्थातर्फ 5 स्टार नभइहाल्ला यो एरियामा भन्ने कुरा हो तर TAG भर्सेस AG.AL का टिम नजिकमै छन् एउटा प्लेयर मात्र नै देख्न पाइएको जस कारणले गर्दाखेरि साहिलको लागि यहाँ त्यति बढी गाह्रो नपर्ला किनभने टिमले अलरेडी नै त्यहाँबाट रिट्रिट गरिसकेको पनि हामीले देख्न पाउनेछौँ नेमलेस त्यहाँबाट मेबी निस्किसके AG.AL का टिमको त्यो फाइटमा इन्ट्रेस्टेड छैनन् है भन्ने खालको सिचुएसनलाई पनि हामीले डेफिनेटली त्यहाँबाट बनेको देख्न पायौँ भर्खरै नै स्टार्ट भएको म्याच हो तर यता वासनालाई देख्न पाइन्छ बुरिराम स्पोर्ट्सको तर्फबाट एलिमिनेसन कलेक्ट गर्दैछन् 3वटा एलिमिनेसन त अहिले निकालिसकेको छ यो प्लेयरले अनि यही बिचमा सर्कल पनि बिस्तारै क्लोजिङ हुँदै गरिरहेको हामीले देख्न पाउनेछौँ लबी बिस्तारै कन्जस्टेड हुँदैछ टिम्सहरू एक आपसमा खादिँदैछन् जस कारणले गर्दाखेरि फाइट डेफिनेटली इन्ट्रेस्टिङ बनेको देख्न पाइन्छ र एम गडलाई लखाटिँदैछ TEC को तर्फबाट एउटा राम्रै चेन्ज देख्न पाइयो प्लेयरको अगेन्स्टमा त्यो एलिमिनेसन निकाल्ने मेबी त्यो रस काम गर्ने छ या छैन किनभने एमगड पछाडि अलरेडी रिट्रिट गरिसकेका हुन् उनको पोजिसन मेबी थाहा छैन प्लेयरलाई तर उनको पोजिसन एक्सपोज हुनेछ अनि त्यसको लागि डाउन गरियो एन्ड कम्प्लिट फिनिस अप एक्ज्याक्टली कम्प्लिट फिनिसअप पनि हामी यहाँ गरिएको देख्नमा आउँछ हाम्रो लागि मध्यनजर चाहिँ यहाँ के रहेको छ भने प्याराडक्स एन्ड डिपी जुन डेमन्स प्राइड हाम्रो यहाँ पाकिस्तानी टिमलाई फिनिसअप गरिदिइसकेको थियो इभोसको टिमको तर्फबाट पनि प्याराडक्स पनि लास्ट प्लेयर एकजना मात्र बाँकी छ र उहाँ पनि फिनिस भएकै हाम्रो लागि आई थिङ्क राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ एटलिस्ट पनि बटमको टिमहरू अहिले एक्जिट भयो भने हामीलाई राम्रो हुनेछ भन्दै अरोरा गेमिङको पनि यहाँ S8UL डाउन गरेको हामी देख्नमा आउँछौँ यो 8 किल निकालिसकेको छ भरपुर किलको लागि यहाँ गएका छन् इनिसियल फाइटमै भरपुर किलहरू निकालेको यो टिमलाई हामीले देख्न सक्छौँ पुरै किल फिडभरि नै पुरा उजीको युटिलाइज गर्दै मस्त किलहरू निकालेको हामी देख्नमा आएको थियो र यदि उहाँहरू पनि अर्ली फिनिसअप हुन्छ र अर्ली यहाँ TEC को लागि पनि अर्ली फिनिसअप हुन्छ भने यो बङ्गला टिमबाट पनि फिनिसअप हुन्छ भने हाम्रो लागि त डेफिनेटली पनि क्लियर प्लस पोइन्ट आउनेवालामा छ र अभियसली पनि 3 किल पनि खातामा निकालिसकेको हामीले देख्नमा आएको छ DRSबाट पनि र केही हदसम्म अझै पनि किल पोइन्ट्सहरू ऱ्याप अप गरिरहोस् भन्ने हामीले आशा गर्नेछौँ यहाँ केही हदसम्म हामी देख्न सक्छौँ अफ एङ्गलबाट AG.AL को साइफाले पनि केही सट्सहरू निकाल्छन् कि जस्तो मलाई लागेको थियो लाउडको अगेन्स्टमा लाउड
डिमान्डको साथमा अहिलेको लागि जम्प गर्दै देख्न सक्छौँ फाइटको लागि अगाडि बढिसकेको छ नेपले त्यही कम्पाउन्डको तर्फपट्टि होल्ड गरिएको छ त्यहाँ 1v3 को ब्याटल हुन सक्छ टिममेटलाई पनि यहाँ गुहार गरिसकेको छ ट्र्यापलाई पनि रिभाइभ गरिसके लगतै अब फेरि पनि फोरम्यानको साथमा लाउड यहाँ फेरि हाई ग्राउन्डको पनि एडभान्टेज रहेको छ र यहाँ भन्दा भन्दै हामी देख्न सक्छौँ DRS को फाइट अलरेडी भइसकेको छ अरोराको अगेन्स्टमा फाल्कनको टिम पनि त्यही नजिक थियो अरोरा यहाँ भट्टाभट नक एन्ड फिनिस अप गर्दै DRS को लागि यो ठुलो झट्का हुन सक्छ दुईवटा प्लेयर डाउन भए लगतै दुईजना अझै पनि बाँकी त रहेको छ तर लाउडको प्लेयरलाई पनि त्यहाँ फिनिस अप गरिएको देख्नमा आउँछौ अरोराले के खाएर आयो मलाई थाहा छैन तर 16 किल विदिन 5 मिनट्स भनेपछि यु क्यान इमेजिन कि कति जोसमा आइसकेको छ यो टिम अरोरा गेमिङ अल द वे फ्रम मलेसियन सर्बिया सो दे आर जस्ट गोइङ अन फायर ब्याक टु ब्याक यहाँ किलहरू मात्रै देखिएको छ उहाँहरूको फिडमा भनौँ या फिडमा हामीलाई उहाँहरूको नाम मात्रै देखिएको छ बट गुड पोइन्ट गुड थिङ प्रतीकले यहाँ अलरेडी पनि टिमलाई रिभाइभ गरिसकेको छ भनेपछि फेरि पनि DRS ब्याक टु फोरम्यान डेफिनेटली फेरि पनि 4 जनाको साथमा इन्ट्याक्ट रहनेछ DRS गेमिङ पर्फर्मेन्स आउला फेरि पनि अर्को फाइटमा टिमले एलिमिनेसन उठाउलान् भनेर म एक्सपेक्ट गर्छु तर यहाँ फाल्कन गेमिङ भर्सेस अरोरा गेमिङको यो फाइट जहाँ देख्न सकिन्छ अन फायरलाई त्यहाँ ड्रोन युज गरिरहेका छन् आफूलाई बचाउने प्रयास गरिएको छ सेल्ड राम्ररी तरिकाले युज गरिएको छ तर बाहिरपट्टि रहेको प्लेयरको अगेन्स्टमा डाइरेक्टली नै गएर एलिमिनेसन निकालिएको छ द्याट वाज रियली एग्रेसिभ तर अहिलेको लागि लिमिट छन् माथिपट्टिबाट हेरेर बसिरहेका छन् कि भर्खरै त्यहाँ के भयो भने तर स्नाइपरको प्रयोग पहिलो शटको कनेक्सन दोस्रो शट यहाँ प्रतीक्षामै रहेका छन् उनी र उनको लागि त्यो शट कनेक्सनमा भने डेफिनेटली बन्दिन पुगेको देख्न पाइएको छ यहाँ लन्च प्याडको प्रयोग गरियो अनि अहिलेको लागि यहाँ लिमिट चुपचाप नै बसिरहेका छन् ब्याकमा रहेको प्लेयरले पनि राम्रै खालको प्रेसराइजिङ सिचुएसन त्यहाँबाट बनाउन खोज्दै गरिरहेको देख्न पाइन्छ स्पेसली अरोरा गेमिङको तर्फबाट माथिपट्टि रहेको प्लेयरलाई एकदम नै राम्रो प्रेसन अर्को प्लेयर आउँदैछन् त्यो अवस्थामा सायद नक निकाल्ने हुने आइरहन् द्याट्स गोइङ टु बी द बिग थिङ But for now, अरोरा गेमिङको लागि पनि प्रब्लम बनिरहेको भने हामीले देख्न पाइरहेका छन् बिस्तारै बिस्तारै जोनको सेफ्टिङ पनि हामीले बनेको देख्न पायौँ जहाँ लाउड रहेको अवस्था बक्सिङ जिम अवस्थातर्फ भने चाहिँ एउटा राम्रै खालको सेन्ट्रल जोन बनेको हामीले देख्न पाएका छौँ त्यसका लागि टिम्सहरू पनि अलरेडी त्यहाँ नै प्रेजेन्ट रहेको पनि हामीले देख्न पाउने भयौँ स्टिल ट्राई गर्दैछन् स्टिल त्यहाँबाट बचेर निस्किने प्रयास चल्दैछ तर माथिपट्टि इन्टेलेक्ट सेन्टरतर्फ एकदमै बढी कोलाइजन भइरहेको पनि हामीले देख्न पाउनेछौँ जहाँ EVOS अनि PRX लगायतका टिमहरू फाइट खेल्दै गरिरहेका छन् स्टिल फाइटलाई निरन्तरता नै दिइरहेका छन् अगाडिपट्टिको अवस्थामा मेबी प्याराडक्सका प्लेयर बिस्तारै बिस्तारै बढ्न खोज्दै थिए यस प्याराडक्सका प्लेयर बढ्न खोज्दै थिए उनलाई सर्ट्स त्यहाँबाट बनाइएको छ अलमोस्ट 1 एचपीमा थिए प्लेयर इन्स्ट्यान्टली डाउन गरियो अनि फिनिस अफ गर्न खासै समय लागेन त्यहाँ ब्याकबाट कभर दिँदै थिए ब्याकबाट अर्को प्लेयर ल्याएर डेफिनेटली त्यहाँ एउटा राम्रै खालको एसिस्ट प्रोभाइड भने डेफिनेटली गरेका छन् तर यता लाउड भर्सेस DRS गेमिङको एउटा राम्रो फाइटको इनिसिएसन एक्ज्याक्टली भन्दा भन्दा प्याराडक्स गेमिङलाई पनि बाहिरिएको हामी देख्न सक्छौँ #10 मा 9वटा टिम मात्र बाँकी रहेको छ र कुरा गर्ने भने त्यहाँ डेका स्कोरको तर्फ देखिएको छ जोन र साथसाथै बक्सिङ जिमलाई पनि टच अप गरिएको यो जोन देखिएको छ जहाँ हामीले DRS र लाउडको लागि भने अलरेडी पनि जोनमा एन्टर भइसकेको हामीले देख्न सक्छौँ विच इज अ भेरी गुड थिङ हाम्रो टिमको लागि र समहाउ यस रोटेसन एकदमै राम्रो निकालिएको हामी देख्न सक्छौँ DRS को लागि बट अब त्यहाँ डिफेन्ड गर्न पर्नेछ किनभने जोनमा बसेपछि अभियसली सबैजनाको त्यहाँ क्ल्यासिङ जरुरत आउने नै वाला छ तर कसरी त्यो ब्याटललाई ट्याकल अप गर्नेछन् त कसरी चाहिँ त्यो ब्याटललाई एक्जिक्युट गर्नेछन् त त्यो अवश्य पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ अब डिफेन्डिङको लागि त्यहाँ बस्न पर्नेछ भन्दा भन्दै आलुलाई फेरि पनि स्पट आउट गर्दै त्यहाँ लाउडहरू फेरि पनि घुसिसकेका छन् इन्स्टान्ट फेरि सब गरिदिरहेका छन् त्यहाँ तर BJP लाई पनि डाउन गरेर लगतै वान अफ द स्ट्रङ्गेस्ट की प्लेयरलाई डाउन गरेर लगतै अब फेरि पनि प्रपर 3v3 को सिचुएसन हुन सक्थ्यो तर टकुरी बाहिर जानु गल्ती गरेको छ त्यहाँ अरोरा गेमिङको तर्फबाट थर्ड पार्टी आउँछ र अब यहाँ दुईवटा टिमको बीचमा DRS लाई मुस्किल बनाइएको छ लाउड र पनि त्यहाँ पछाडिबाट सर्चहरू निकाल्न सक्छन् त्यहाँ आजरियल अरोराहरू पनि अलगै जोसमा गएका हामी देख्न सक्छौँ DRS को लागि यो ठुलो झट्का हुन सक्छ यस एन्ड #9 मा एलिमिनेट गरिदिन्छन् अरोरा यो पालि यो हामी यो टिम के खेल्दैछ यार यो लबीमा के खेल्दैछ यो म्याच आई मिन नेक्स्ट लेभल अब त त्यो डुओ डाईको सिचुएसनै भन्ने एउटा मेन्टालिटीमा एउटा एकदम स्टिक भएर एकदमै एग्रेसन गेम प्ले देखाउँछ र किल पनि मोर देन 20 किल्स प्लस भइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ रिकेश एन्ड आई थिङ्क एकदमै राम्रो प्रस्तुति पनि यहाँ देखाइएको छ यसपालि अरोरा गेमिङ र हाम्रो टिम DRS लाई नै त्यहाँ वाइप आउट गर्छ लाउड प्लस त्यहाँ अरोराको दुईवटा भनौँ न बिचमा च्यापिएको थियो भन्न सक्छौँ हामीले त्यो कारणले गर्दा अलिकति मुस्किल भयो मैले मेन्सन पनि गरेको थियो किनभने त्यहाँ डेक स्कोरमा एकदमै
धेरै नै मान्छेहरू आउँदैछन् अभियसली पनि सेन्टर नै होल्ड गरेर खेल्ने गरेछ तर आई थिङ्क अब यो कुरा बुझिसक्नुपर्छ DRSले कि यो लबीमा सेन्टर होल्ड गरेर खेल्नुभन्दा आई थिङ्क लेट रोटेसन या फिर S2S खेल्दाखेरि चाहिँ अझै बेटर हुन्छ जस्तो मलाई पर्सनली लाग्छ किनभने एकदमै सबैजना टार्गेट नै सेन्ट्रल तर्फ हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि कोलाइड धेरै हुन्छ अभियसली त्यो भएपछि मुस्किल पनि हुन्छ र फेरि पनि हामी देख्न सक्छौँ त्यही मोमेन्टम क्याचअप गर्दै AG.AL लाई पनि भेहिकलको साथमा एकदमै केयरफुल हुन पर्नेछ किनभने प्रिभियसली पनि यो भेहिकलको साथमा पुरै स्क्वाड नै वाइप भएको थियो वेल यो कुरामा हामी अभियसली पनि हेर्नेछौँ एकदमै लेट जोन रोटेसन गर्दैछन् आउट अफ जोन नै गएर पुरै फ्ल्याङ्क हानिरहेको हामी देख्न पाउँछौँ राम्रो प्याटर्न फलो गर्दैछन् AG.AL को टिमलाई ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने थर्ड फोर्थ सर्कलसम्म यो टिम जोन बाहिर नै बस्छ त्यसपछि बल्ल सर्कलको लागि बिस्तारै बिस्तारै अघि बढेको देख्न पाइन्छ सेम गोज फर टिम इभोस जहाँ अहिलेको लागि देख्न सक्नुहुन्छ स्टिल जोनको लागि नै तयारी गरिँदैछ फाइटको लागि त्यति टाउको दुखाइ छैन यो टिमलाई 10 एलिमिनेसन अलरेडी निकालिसक्यो चुपचाप खेल्दैछ पहिलो झर्ने बित्तिकैको फेजमा राम्रो एलिमिनेसन निकाल्छ टिमले त्यसपछि चुपचाप कम्प्लिट सेपरेसन यो टिमले यहाँबाट देखाउँछ द्याट इज अ रियली ग्रेट स्ट्र्याटेजी जसले गर्दाखेरि आजको दिनको अन्तिम म्याचसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो स्ट्र्याटेजीले कति पोइन्ट ल्याएर दियो टिमलाई भन्ने खालको कुरा पनि डेफिनेटली हामीले थाहा पाउनेछौँ तर अहिलेको लागि फाइटको इनिसिएसन बन्यो इन्स्ट्यान्टली नै त्यहाँबाट प्लेयरले रिट्रिट गरेको देख्न पाइन्छ इभन डाउन निकालेका छन् अगाडिको प्लेयरको अगेन्स्टमा तर त्यो रस गर्नको लागि त्यति हतार त्यहाँ टिममाथि देखिएको छैन एकदमै काम एन्ड कम्पोज काइन्ड अफ गेम प्ले त्यहाँ देख्न पाइएको छ इभोसको तर्फबाट एक्ज्याक्टली चुइँ उडेर त गइएको थियो तर पुग्नु पनि कहाँ पुग्यो अरोराका अगाडि अनि त्यसपछि त्यहाँ पुरै ब्लक भयो अभियसली कम्पाउन्ड त्यहाँबाट थिएन ओपनमा जाँदाखेरि थाहा भइहालेको त्यहाँ मुर्गा बनाइन्छ त्यहाँ लिटरली त्यहाँ फिनिसअप गरिन्छ मार हानिन्छ त्यही भएर एकदम फलब्याक गर्नु नै बेस्ट अप्सन इभोस अहिलेको लागि अलिकति जोनको भनौँ न S2Sमै बसिरहेको हामी देख्नमा आएको छु विच इज अ गुड फाइन डिसिजन भन्छु म अहिलेको लागि बट अभियसली त्यहाँ अगाडि अरोरा गेमिङ जुन चाहिँ 22 किल अलरेडी निकालेको छ यो टिमले भनेपछि अब बुझ्न सक्नुहुन्छ कति अन फायर छ कति त्यहाँ जो प्लेयर देख्छ उहाँलाई नै पुरै लिटरली गएर फाइटहरू खेलिरहेको हामी देख्न सक्छौँ AG.AL सम्भाव हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मजाले रोटेसन निकाल्यो ह्याट्स अफ टु द AG.AL जसरी त्यहाँ लेट रोटेसन 3-4 जोनसम्म पनि स्टिल आउट अफ जोन भेहिकलमा रोटेसन गरेर जोनको ड्यामेज खाँदै हिल गर्दै भए पनि पुगेर कसरी त्यो सेन्टरमा मजाले घुसाइदिएको छ भेहिकलको साथमा त्यो एकदमै तारिफ लायकको रहेको छ एन्ड त्यसपछिको भनेको अभियसली दे अल हेभ टु डु इज डिफेन्ड द एरिया अनि त्यही नै गरिरहेको छ एकदमै राम्रो डिसिजन रहेको छ बट अब अभियसली पनि 8वटा टिम अझै पनि बाँकी रहेको छ त्यहीँ एकदम फ्यु स्पेस बिहाइन्ड त्यहीँ नजिक केही कम्पाउन्ड बिल्डिङ छोडेरै त्यही नजिकै अर्को टिम रहेको छ भनेपछि अब त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि डेका स्क्वाडलाई अझै पनि टचअप गर्दै जोन देखिएको छ बट अबको जोन कहाँ जान्छ कुन टिमलाई फेभर गर्छ इफ इट्स गन गो अप अर डाउन त्यो एकदमै म्याटर गर्नेछ र अब हेर्नेछौँ कुन टिमलाई चाहिँ यो फेभर दिनेछ लाउडको गेमिङहरू लिटरली अहिलेको लागि जम्प गर्दै भित्र जोनमा एन्टर त गर्नेछ विच इज अ भेरी गुड जम्प एन्ड जोन एकदम सेन्टरको तर्फ बढेको छ विच मिन्स अरोरा गेमिङको लागि यो तथास्तुवाला बुया पनि हुनसक्छ यदि उहाँहरूले त्यो कम्पाउन्डलाई राम्रो होल्ड गर्छ भने भन्दै लाउडको जम्प त राम्रो त थियो तर त्यहाँ कहाँ गएको छ उहाँलाई थाहा पाउनु भएन एटलिस्ट सिधै जाँदा फेरि त्यहाँ स्पट आउट हुन्छ इन्स्ट्यान्ट नकआउट भए लगतै त्यहाँ 2टा प्लेयर गुमाइ पनि सकेको हामी देख्न सक्छौँ फाल्कोन एकदमै प्यासिभ कम्पाउन्डको लागि होल्ड गरिरहेको हामी देख्न पाउँछौँ टिसीको लागि कुरा गऱ्यो भने अझै पनि 4 म्यानको साथमा 2टा एलिमिनेसन लिएर बसिरहेका छ तर ब्लेडले भेट्छन् सरप्राइज शट यो वी ह्याभ आइली स्पोर्ट्स क्लब जहाँ यो टिम आफ्नो डिफेन्डिङ तर्फ अलिकति फोकस गरेको थियो किनभने भर्खरैसम्मको अवस्थालाई राम्रो तरिकाले हेर्ने हो भने एउटा राम्रै जोन डिफेन्ड गरेर बसिरहेको यो टिम थियो तर ब्याकबाट फाल्कन गेम यो टिम फाल्कन 81 अवस्थामा अपियर हुन्छ एन्ड फाइटलाई यहाँबाट ब्याक टु ब्याक इनिसिएट गरिरहेको पनि देख्न पाइन्छ डाउन निकालियो फिनिसअप गरियो अब भने त खासै बढी प्लेयर बाँकी छैनन् यो एरियालाई कम्प्लिटली आफ्नो कन्ट्रोलमा पारेर अगाडिपट्टि बढ्न सकिन्छ भन्ने खालको विश्वास यो टिममाथि रहेको छ र उता एपेक्स गेमिङको लागि प्रब्लम बन्दै गरिरहेको पनि हामीले देख्न पाउनेछौँ त्यही बिटविनमा फाल्कनको प्रेसरले साह्रै नै गाह्रो परिरहेको छ ब्याकबाट आउँदैछन् टाइटन स्पोर्ट्स क्लब जहाँ यो एरियाको हरेक इन्फर्मेसन टिईसीसँग रहेको हामीले देख्न पाउनेछौँ माथितिर रहेको प्लेयरको अगेन्स्टबाट राम्रो सर्ट त्यहाँबाट देखाइन्छ हेडसट कनेक्सन त्यहाँ आउनेछ द्याट वाज अ रियली गुड कनेक्सन राइट देयर र अहिलेको लागि पिना स्टिल ट्राई गर्दैछन् अगाडि पनि एग्रेसनमा जान खोजिरहेका छन् इभन दो जोनले प्रेसर बनाउँदैछ त्यहाँ मोसी छन् मोसीको तर्फबाट पनि ब्याक टु ब्याक सर्ट्सहरू तलपट्टि रहेको अवस्थामा निकालिँदैछ हाइग्राउन्डको एडभान्टेज रहेको थियो डाइरेक्टली मोन्स्टरको साथमा त्यहाँ स्ल्यामिङ गरिन्छ मेबी अरोराको लागि अब प्रब्लम बन्न सक्छ यो सिचुएसनमा गाह्रो बन्दैछ घरको छतमा कम्प्लिट कन्ट्रोल देखाउँदैछ यहाँ बुरिराम युनाइटेड स्पोर्ट्स भन्न सक्नुहुन्छ तर ब्याक टु ब्याक भेहिकल सम्बोधन गरिँदैछ ब्याक टु ब्याक भेहिकलको यहाँबाट प्रेजेन्स देखाउन खोजिँदैछ तर ब्याक
अझै पनि डेन्जरस नै देख्दैछु म्याक्सिमम अफ द प्लेयर्सहरू त्यही अवस्थातर्फ रहेका छन् ओपन फिल्डमा त कति हुन् त्यहाँ प्लेयर टिसी लगायतका टिम्सहरू जोन एन्टर गर्न पर्ने त्यो प्रेसर उनीहरूमाथि आउँदैछ 6वटा मात्रै टिम्सहरू बाँकी हुन् लबीमा जहाँ ब्याक टु ब्याक स्नाइपर एभ्रिथिङको त्यो कोलाइजन त्यहाँबाट बनिरहेको हामीले देख्न पाउनेछौँ यही बिट्विनमा टाइटन स्पोर्ट्स क्लब गट एलिमिनेटेड अब भने बाँकी हामीसँग 5 टिम मात्रै रहनेछन् यो लबीमा वासाना लगायतका प्लेयर्सहरू बुरिराम युनाइटेड स्पोर्ट्सको तर्फबाट अझै पनि जीवित नै रहेको त्यहाँबाट हामीले देख्न पाउनेछौँ यता फाल्कनको लागि पनि स्टिल 4वटा प्लेयर्सहरू इन्ट्याक्ट नै रहेको हामीले देख्न पाउनेछौँ कुनै पनि म्यान लस भएको छैन कुनै पनि क्याजुअलिटिज टिममाथि रहेको हामीले देख्न पाएका थिएनौँ तर यहाँ इभोसका टिम्सहरूले डाइरेक्टली त्यहाँ रसिद देखाउँदैछन् लुक एट द्याट त्यहाँ टिम्सहरूले एकदमै राम्रो प्रेजेन्स बनाउन खोज्दैछन् त्यही बिट्विनमा बुरिरामको प्लेयर्सहरूले एक्ज्याक्टली रिट्रिट लिनको लागि पनि समय लगाइरहेको त्यहाँ हामीले देख्न पाइरहेका छैनौँ एम गड यहाँ छन् इभोसको यो प्रेसर डेफिनेटली डिफेन्ड गर्न पर्ने सही अवस्था तर त्यहाँ अरोराको लागि पनि त प्रब्लम छ अरोराका टिम्सहरूले पनि त आफूलाई डिफेन्ड गर्न पर्नेछ जसरी भए तापनि बचाउनु पर्ने हो तर यही बिट्विनमा लाउडका टिम्सहरूले पनि यहाँ देखाउँदैछन् आफ्नो प्रेसर यो प्रेजेन्स गाह्रो बन्न सक्छ बुरिरामको लागि एउटा राम्रो एरिया छ त्यहाँ ग्रेनेड निकाल्नको लागि हामीहरूको लागि ग्रेनेड्सको स्प्ल्यासेसहरू पनि त्यहाँबाट आइरहेको हामीले देख्न पाउनेछौँ मेनी युटिलिटिजहरूको प्रयोग पनि त्यहाँबाट हुँदै गरिरहेको हामीले देख्न पाउनेछौँ अनि यो अवस्था 4वटा टिम एउटा टिम त ब्याकबाट राम्रै तरिकाले ब्याक गरिरहेको छ आफूलाई फाल्कनका टिम्सहरू अगाडि डाइरेक्टली आफूलाई फाइटमा फ्रन्ट लाइनमा राख्न खोजिरहेका छन् ब्याकबाट आफूलाई बचाउँदै त्यहाँ चलिरहेको फाइटमा एलिमिनेसन निकाल्ने प्रयास तिनले गर्न खोज्दै गरिरहेको हामीले देख्न पाउँदैन थियौँ तर अरोराका टिम्सहरू स्टिल ब्याक बसेर त्यो एलिमिनेसनलाई नै कलेक्ट गर्न खोज्दै गरिरहेको देख्न पाइन्छ हामी एक्ज्याक्टली के हुँदैछ यो आमामामामामा अरोरा गेमिङ 26 किल निकालिसकेको छ हरेक प्लेयरको 6-7 किल देखिएको छ इन्डिभिजुअल कन्ट्रिब्युसनको कुरा गर्ने हो भने र बुयाको लागि पनि एकदमै नजदिकै रहन सक्छौँ हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ ब्रुको टिमहरू कसरी ब्रुटल्ली त्यहाँ भेहिकलको साथी आएको थियो तर उहाँलाई पनि वाइप आउट गरिएको छ फाल्कनको टिम त्यहाँ फोरम्यानबाट एकजना मात्र बाँकी रहेको छ 3 टिम्स आर अलाइभ बट समहाउ यहाँ कम्पाउन्डमा प्यासिभनेसको साथमा मस्त होल्ड गर्नेछ विच मिन्स अब प्रपर 4v4 को battle यहाँ Aurora Gaming with already 26 kills and plus you have EVOS against them जहाँ one of the defending holder भनौँ न या defending champion भनौँ उहाँहरूले पनि एउटा राम्रो होल्ड अप गरिएको हामी देख्न सक्छौँ प्रपर 4v4 को सिचुएसन फाल्कोन आई थिङ्क एउटा राइट टाइमको लागि इन्तजार गरिरहेको छ या फिर प्यासिभनेस अहिलेको लागि देखाउँछन् अभियसली 4v4v1 को सिचुएसन रहेको छ एकदमै नेक्स्ट लेभल कमब्याक या नेक्स्ट लेभल प्रस्तुति मैले पनि अघि नै पनि मेन्सन गरेको त यु नेभर नो 30-40 किल हानेर बुया निकाल्न सक्छ पनि भन्ने त यहाँ हुन पनि सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर हाम्रो टिम DRS कोबाट होइन कि अरोरा गेमिङबाट चाहिँ हुनेवालामा छ जस्तो मलाई लाग्यो यदि यो टिमले यो बुया निकाल्छ भने यो दिस म्याच इज गना बी अ नेक्स्ट लेभल म्याच everyone's gonna remember in the history किनभने यस्तो राम्रो यो कमब्याक टाइममा जुन एकदम इनिशियल मोमेन्टमा चाहिने कमब्याक यहाँ देखाइरहेको छ एन्ड obviously they have to fight against one of the champion from the last year so हेरौँ इभोसको अगेन्स्टमा उहाँले ब्याटल कसरी निकाल्ने छन् त त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र obviously फाल्कोलाई स्पट आउट गर्छन् केरला पनि त्यहाँ फिनिस अप गरिदियो भने प्रपर 4v4 को फायर खेल्न पाउँछ भन्ने उहाँको मेन्टालिटी छ वेल आउट अफ द जोन पनि रहेको छ लो एचपी भइसकेको छ मात्र एक टच गोली टच हुन्छ भने पनि उहाँ फिनिस अप हुन सक्ने सम्भावना पनि यहाँ देखिएको छ जसले पनि प्रेसर प्लस obviously ओपनमा आउँदा मुस्किल थियो अरोरा गेमिङ माथि देख्न सक्छु 27औं किल पनि उहाँहरूकै खातामा जान्छ भनेपछि अब प्रपर 4v4 को फाइट यहाँ देख्न सक्छु अगाडि बढ्नेछ त्यहाँ इभोसको प्लेयरहरू प्रपर कम्पोज्ड एन्ड यहाँ कालमा भएर बसिरहेको हामी देख्न सक्छौँ भने हाई ग्राउन्डको एउटा एडभान्टेज भने अरोरा गेमिङबाट एकजना प्लेयर त्यहाँ द एक्सेल स्नाइपरको साथमा देखिएको छ यदि जुनै पनि प्लेयर बाहिर निस्किन्छ या फुट स्टेप ट्र्याक गर्दै पनि उहाँलाई एउटा नकआउट निकाल्न सक्छ भने पुस हान्नु नै उहाँहरूको बेस्ट अप्सन रहनेवालामा छ तर जोनले कति हदसम्म साथ दिन्छ भन्ने कुरा जोनको कुरा गऱ्यो भने इजिली पनि त्यहाँ अरोरा गेमिङलाई अझै पनि फेभराइज गरेको हामी देख्न पाउँछौँ एम गडहरू पनि यहाँ देख्न पाउँछ ग्लुवलको प्रपर युटिलाइज त गरेको छ तर खोज्दैछन् अझै पनि फुट स्टेपहरू प्रपर ट्र्याक गर्दैछन् त्यहाँ अब द एक्सेललाई पनि मुस्किल हुनेछ अब अलिकति जोनको एजमा जान पर्ने छन् या फिर हुन त मस्त अझै पनि हाई ग्राउन्डमा सब पुरै पिक गरेर सर्च निकाल्ने सोच गर्दैछन् यो एकदमै इन्टेन्स ब्याटल भइसकेको छ यदि अरोरा गेमिङ योपालि बुया निकाल्छन् भने इट्स गन बी 30+ किल्स एन्ड अ बुया सो लेट्स सी अब यहाँ के कस्तो हुनेछ युटिलाइजहरू पनि सकभर यहाँ युटिलिटिजहरू पनि सकिसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ जोनको स्ट्रिङ भइसकेको छ किल नदिने हो कि के हो फाइट पनि खेल्न चाहँदैन ग्लुवालले पुरै ब्लक मात्र गरेर बसिरहेको हामी देख्न सक्छौँ अब त जोनबाट बाहिर निस्किन पर्ने हिल ब्याटल भइरहेको छ कि के भइरहेको छ यहाँ ओहो हो कोही पनि कुनै पनि टिमहरू यहाँ अगाडि बढ्न चाहनन् प्लेजरले नै पालो म पनि बरु किल दिन मर्छु भन्ने हिसाबले मेन्टालिटी बसेको छ कसले बुया खान्छ र तर होइन आउट अफ जोन निक्लेर पनि फाइट निकाल्ने कोसिस गरिसकेको छ त्यहाँ हिल ब्याटलको पनि पुरा निरन्तर जारी रहेको छ अब
कुन टिम पहिला फिनिस अप हुन्छ भन्ने कुरा हो 2800 किल निकालिसकेको छ एम गड पनि त्यहाँ डाउन डिअक्सेल जो हाई ग्राउन्डमा रहेर भनौँ न हिल ब्याटल चलिरहेको छ अब्याक्सबाट हेर्ने हो भने इभोसको पनि यहाँ हिल ब्याटल चलिरहेको छ आई वाज नट एक्सपेक्टिङ दिस फ्रम दिस अमेजिङ टिम्स तर समहाउ हिल ब्याटल नै बेस्ट अप्सन हुन्छ भन्दा कति खुसी छन् त्यहाँ इभोस निकाल्छन् बुया 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 टु बी अनेस्ट आई वाज एक्सपेक्टिङ अ ब्याटल बिट्विन देम बट इन्स्टेड अफ द्याट यहाँ हिल ब्याटल अलगै ब्याटलको एउटा मेन्टालिटी राख्यो बट स्टिल अरोरा गेमिङले यहाँ दिल जितेको छ यो म्याचमा अभियसली नो डाउट एट अल बट इभोस एकदम खुसी छ अभियसली हिल ब्याटल त्यो पनि प्रपर 4v4 मा जित्नु भनेको पनि इट्स नट इजी जब सो वेल डन ल्याट्स वेल डन एकदमै राम्रो प्रस्तुति यहाँ हुन गएको छ आजको 5औं म्याचमा इभोस सेक्युरिङ दी बुया यस डेफिनेटली अरोराको तर्फबाट एउटा राम्रै कन्टेन्डरसिप देखाइएको थियो एकदमै राम्रो तरिकाले ब्याटल अगाडि पनि बढाउँदै गरिरहेको पनि देख्न पाइएको थियो तर अन्तिमसम्मको रिजल्ट देखि नै हाल्नुभयो यति मजाले डिफेन्ड गरे हिल ब्याटल चल्दै थियो जसको शक्ति उसकै भक्ति भन्ने खालको सिचुएसनलाई त्यहाँबाट राम्रो तरिकाले पनि एडाप्ट गरिएको थियो तर टाइटल डिफेन्डरहरू हुन् डेफिनेटली टाइटल डिफेन्ड गर्नको लागि हरेक पोसिबल एटेम्प्ट ट्राई गर्नेछ इभोसले आजको दिनमा अब भने अन्तिम म्याच बाँकी हो केही समयपछि स्टार्ट पनि हुनेछ तर म्याच अति नै इन्टेन्स थियो मामाजी अति नै इन्टेन्स थियो यति बढी प्लेयरहरू एक आपसमा कोलाइड हुँदै थिए एन्ड त्यो सिचुएसन त्यो इन्टेन्स सिचुएसनबाट बोया निकाल्न पनि डेफिनेटली अलिकति कठिन थियो तर त्यहाँ हिल ब्याटलको साथमा नै बोयालाई इनिसिएट गरेको देख्न पाइयो तर ओके रिप्ले आउनेछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इभोसका रसियाको तर्फबाट एउटा राम्रै खालको ब्याटल त्यहाँबाट देखाउने प्रयास गरिएको थियो तर उनलाई डाउन गरियो एजरेलको तर्फबाट एउटा राम्रै खालको सर्टलाई त्यहाँबाट अब पुश अन गरियो भन्न सक्नुहुन्छ प्लेयर डाउन त निकाल्न सफल भए तर माथिपट्टि रहेका प्लेयरले हिल ब्याटललाई कन्टिन्युटी दिन सकेनन् जस कारणले गर्दाखेरि त इभोसका ब्याक्सले मजाले नै त्यो फाइटलाई बुयामा कन्भर्ट गरेर देखाइदिएको पनि देख्न पाइन्छ प्रेजेन्स राम्रो थियो उहाँको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि त्यो हिल ब्याटलले गर्दाखेरि नै टिम एउटा राम्रै च्याम्पियनको रूपमा यहाँ इस्टाब्लिस भएको देख्न पनि पाइन्छ बुया पनि राम्रो तरिकाले करेक्ट गरेको देख्न पाइन्छ इभोसको तर्फबाट एउटा ब्युटिफुल रिडिम्सन यहाँबाट देख्न पाइयो त्यस लगतै नै अब भने चाहिँ हामी डेफिनेटली स्ट्याट्स एन्ड एभ्रिथिङ तर्फ पनि बढ्नेछौँ म्याच इन्टेन्स थियो एन्ड इन्टेन्स म्याचबाट DRS गेमिङको पर्फर्मेन्स चाहिँ आएन है भन्ने खालको एउटा विशेष कन्सर्निङ कुरा यहाँ हुँदैछ Exactly, that's definitely one of the concern. यो म्याच भनौँ या यो ओभरअल इन्टायर टुर्नामेन्टमा बट स्टिल ठिकै छ एउटा लास्ट म्याच अझै पनि बाँकी छ एटलिस्ट पनि सर्भाइभल स्टेजसम्मको यात्रा भने कन्फर्म चाहिँ गरोस् भन्ने अब हाम्रो एउटा आशा रहेको छ एनिवे अहिलेको लागि हामी अब छोटो मिठो ब्रेक लिनेछौँ अनि त्यसपछि फेरि पनि अन्तिम म्याचको लागि हामी आउनेछौँ ग्रुप ए को लागि सो तम तयार रहनु होला एन्ड स्टे ट्युन विथ अस Hi, me. There's a machine. I don't really understand how to play or how to use it, so I'm gonna ask this man right here. Hello. So, can you explain how can we use or play this? Because I really want to give a try. Yes. So it's easy. I will push the start button, and you will have 5 seconds to prepare, and it will start falling down. You will have to catch them all. So there are 10 in totals, and once you catch one, you can drop it on the floor. Wow, this game is gonna be very hard. It's about flexible testing. Okay. Let's see if I can do it or not. I think it's a good game to testing your flexible, and of course my hat is falling off, but this one is pretty fun for exercise. Let's move to the next one.
from that last map. I mean, ending it with a healing game and a record almost broken. Can you believe this, AJ? I can definitely believe it. What I cannot believe is the fact that it was a Malaysian squad that almost broke the record of Falcons themselves, right? Massive game for Aurora, but that's exactly what you want to show the Malaysian fans out there, that you're not just here to fill a slot, that you're here to go all the way to the grand finals, and because of Champion Rush, maybe even run away with it. Yeah, it's anyone's game because today has been crazy. Yeah. We started off the day with Booyahs from TAG, and they had 2 of them despite struggling yesterday. And AG.AL still rampaging and finally clinching in that Booyahs as well. Absolutely. It's just Chuck Day India all day long. This is the moment for Team Apex Gaming to rise up to the occasion. They clearly knew it. Yesterday was a warm-up day for them, right? I wasn't too concerned about them at all because we've seen the way India plays, and it is all about the patience. It's all about reading and understanding the rotations of the other teams and then going in for the strike when you truly need to do so. And today is the day. Perhaps they might not get the early access into the grand finals, but what they will most definitely do is not get relegated today. Down at the bottom, Paradox as well as Demon Sprite, they are the ones who are in a little trouble. Yeah, it's looking really scary for them as well, especially as you know, it is elimination day after all. You do not want to get dropped today. You either want to be at the very top all the way to finals, or you want to at least survive for survival stage. Absolutely, and obviously you want to get in there a tad bit earlier, but there is no harm whatsoever in playing that survival stage, right? You've got an extra 10 games to go through that also gives you a little bit of extra warm-up before you play the grand finals. But obviously the Super Titans want to get in there early, and Southeast Asia, as expected, finding dominance there. Now the surprising thing is Loud, even without a dominant run today, are still in the top 4. Yeah, they still are. They're still farming. They're still going crazy right now, and I am very excited to see what will be happening. So, after this, we've got the final game. It's the final showdown. It is the final opportunity for the 2 teams down at the bottom. The ones they are chasing, though, is from Bangladesh, TEC. Now, they've done good enough so far to stay clear of that bottom spots, those 2 bottom spots, but they're a little bit too close to being uncomfortable in the competition. This is that round. I'm expecting them to make a breakout run. yeah, it's really scary to think about it. But again, anything can happen. We've seen records almost broken as well. And I think that after this, before we go, I mean, again, it's the final game before we go into the second series of the day, right? So in your opinion, what do you want to see on the final map? I want to see the underdogs rise up to the occasion, even though Demon's Pride, as well as, you know, the ones who are closest to them, are not going to find a way to maybe get the booyah at the end of the day. They still need to try. They still need to throw out a lot of points as much as possible. So if possible, get to that final circle before finding your eliminations. I also agree. I want to see the battle of the underdogs, but who else better to tell us what will be happening in the last map? Other casters, we have Lucifer and also Husky. Alright, फेरि पनि हामी छोटो मिठो ब्रेक पछि आइसकेको छ एन्ड लाइक द होस्ट मेन्सन्ड अर्लियर उहाँले पनि भनिसकेको छ कि अब लास्ट अपर्च्युनिटी अब लास्ट मौका रहनेवालामा छन् अब यो ग्रुप ए को लागि अन्तिम म्याच हामी तर्फ लाग्नेछौँ एन्ड यस हेरौँ अन्तिम म्याचमा एटलिस्ट पनि फिङ्गर क्रस्ड डिआरएसले यहाँ बुया निकाले पनि सोने पे सुहागन हुन्थ्यो लेट्स सी तर अफ कोर्स यहाँ मोर इम्पोर्टेन्टली कि बटममा रहेको दुईवटा भनौँ टिमहरू जुन जुन रहेको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति मुस्किल रहनेवाला छ किनभने यो टुर्नामेन्टबाटै नै बाहिरिनेछ बट बाँकीको टिमहरू पनि सर्भाइभल स्टेज र फाइनलको तर्फ 4वटा टिम त जानेवाला छ जुन हामीले बारम्बार पनि रिमाइन्ड गरि नै राख्छौँ एन्ड विदाउट वेस्टिङ टाइम रिपेयर्स वी आर हेडिङ टु द लास्ट म्याच अफ द ग्रुप ए त्यसपछि फेरि ग्रुप बी को म्याचहरू पनि छ नट फर द लास्ट डे नट अफ कोर्स not the last match for the day but still हामीसँग यो ग्रुप ए को लागि पनि लास्ट म्याच हुनेवालामा छ भन्दै हामी हेर्न सक्छौँ ब्राजिलियाको तर्फ कुन कुन कहाँ कसो के जाने हो अभियसली पनि हामी हेर्ने छौँ आफ्नो ड्रप लोकेसनको तर्फ तर डिआरएस फेरि यहाँ प्याराडक्सको हातमा आइपरिसकेको छ तर म्यान एडभान्टेज डिआरएसको लागि रहेको छ इनिसियली ह्याप्पी 90 को साथमा डेनब्रेक लाग्नेका छ तर डाउन गर्छन् जम्प सट एउटा राम्रो करेक्ट हुँदै देख्नमा आउँछौँ पिडिएक्सलाई पनि यहाँ प्याराडक्सलाई सजाय दिन पर्यो तर उल्टै यहाँ डिआरएसको प्लेयरलाई डाउन गरियो लगती दुवैजना तर्फ एक डाउन त रहेको छ तर डिआरएसको लागि दुईटा म्यान एडभान्टेज रहेको थियो 3v2 को सिचुएसन तर त्यहाँ एउटा इजी दुईवटा किल भने आफ्नो खातामा निकालेका छन् यही अग्रेसन जुन हिसाबले त्यहाँ अरोरा गेमिङले प्रिभियसली म्याचमा देखाएको थियो 28 किल यदि त्यही किलहरू यहाँ हाम्रो डिआरएसकोबाट पनि
निकाल्छ भने एकदमै रोमाञ्चक हुनेवाला मात्रै भन्दा भन्दै यस निकाल्दैछ आलु लोकेसन देखाउँछन् त्यहाँ अर्को किल पनि कन्फर्म गर्दैछन् त्यहाँ प्याराडाक्सको लागि 2 जना प्लेयर अझै पनि बाँकी छन् 3 किल निकालिसकेका छन् टिम DRS को तर्फबाट त्यसबाट राम्रो इनिसिएसन स्ट्र्याटेजीमा एकदम नै ठुलो ड्रास्टिक चेन्ज भन्न सकिन्छ किनभने यो भन्दा अगाडि DRS गेमिङ त्यति मजाले फाइट लिन खोजिरहेको थिएन किनभने यो अन्तिम म्याच हो यो म्याचमा पोइन्ट तान्न सकिएन भने समस्या पर्न सक्छ त्यो ओभर स्ट्यान्डिङको केसमा तर स्टिल DRS गेमिङ त्यो अन्तिम इनिसिएसन गर्न सकेका थिएन तर ओके अर्को सिचुएसन यहाँबाट बन्दै गरिरहेको देख्न पाउँदैछु टिम एक्कासी नजदिक आइदियो अर्को फाइटको लागि इन्ट्रेस्टेड छैन छैन तर उता स्निक आलुलाई द्याट्स नट नाइस तर अहिलेको लागि स्टर एक्सटेन्ड ट्राई गर्दैछन् भित्र पनि रहेको प्लेयरलाई इलिमिनेट गर्न सकिन्छ कि भनेर तर अहिलेको लागि त्यो सिचुएसन यहाँबाट बन्न पुगिरहेको मैले देख्न पाइरहेको छु स्निकी अझै ट्राई गर्दैछन् तर हि गट डाउन तर ब्याकमा दीपिका टिम्स डेमन स्प्राइट बिस्तारै नै कम्पाउन्डभित्र छिर्न खोज्दै गरिरहेको हामी देख्न पाउनेछौँ 4v4को फाइट रहनेछ या छैन द्याट्स वान अफ द बिगेस्ट थिङ फर नाउ तर यहाँ मादारा पोजिसनमा छिरिरहेको सिचुएसनमा प्लेयरलाई अप्रोच गर्न खोजिँदैछ DRS गेमिङ बिस्तारै यो अवस्थाबाट निस्किन पनि खोज्दै गरिरहेको देख्न पाइन्छ इन्स्ट्यान्टली यो पुरै कम्पाउन्डलाई नै छोड्न खोजिरहेको अवस्थामा DRS गेमिङ हामी देख्न पाउँदैछौँ तर यहाँ अरोराको लागि अन्तिम प्लेयर बाँकी छन् जसले यहाँ आफू साथी बचाउनु पर्नेछ र समस्या बन्न सक्छ यहाँ अन्तिम प्लेयर स्नाइपरको साथमा बढ्न खोज्दै थिए स्नाइपरको कनेक्सन भने त्यहाँबाट देख्न पाइएन र उता मौरा यहाँबाट ट्राई गर्दैछन् वेल हामी देख्न सक्छौँ यहाँ अहिलेको लागि एउटा राम्रो भनौँ न एकदम सरप्राइजिङ म्याचेस भइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ अरोरा गेमिङ प्रिभियसली यस्तो भनौँ न प्रस्तुति यति राम्रो देखाएको थियो तर अहिले अलमोस्ट आउट भइसकेको थियो बट स्टिल कभरअप गर्छ अरोरा गेमिङलाई हामी देख्न सक्छौँ फेरि पनि 4 म्यान भइसकेको हामी देख्न आएको छौँ DAG जुन 2 बुया निकालेको टिमलाई पनि अलिकति हम्मे भइसकेको छ अहिलेको लागि अर्ली स्टेजमा समाउ 2 म्यानको लागि अझै पनि साथमा रहेको बाँकी छ तर प्याराडाक्स पनि 4 म्यान बनाइसकेका छ भने DRSले एटलिस्ट यो एडभान्टेज भने निकालेको छ 8 किल वान अफ द हाइएस्ट किल यो लबीमा यो लास्ट म्याचमा निकालिसकेको छ भने कति अग्रेसन निकाल्दैछन् त्यहाँ स्ट्रोक्स यस अफकोर्स यो नाम यति फेमस भइसकेको छ कि अब त ग्लोबल्ली पनि मान्छेले चिन्नेछन् स्ट्रोक्स को हो भनेर एन्ड अभियसली पनि यहाँ प्रुभ पनि गर्दैछन् त्यहाँ हरेक प्लेयरहरूलाई यो नाम देख्न साथ पनि थर काम्ने बनाउने एउटा छाप छोडेर जाने सोचको लागि भए पनि यो अन्तिम म्याचमा भने आजको यो भनौँ न एकदमै राम्रो प्रस्तुति देखाइरहेको छ भन्न सक्छु यस GL को लागि पनि अलिकति पावर देखिएको छ यो 2 टफ टिमहरू यहाँ EVOS भर्सेस यहाँ AG.AL को एकदमै घमासान युद्ध भने कन्टिन्युस चलिरहेको छ नकआउट निकाल्छ कम्प्लिट पनि निकालिएको छैन त्यहाँ फिनिस अप पनि भएको छैन तर अर्को पनि प्लेयर अभाक्सलाई पनि डाउन गर्दै फिनिस अप गरिदिन्छन् AG.AL को तर्फबाट पनि AG.AL को पनि यहाँ ड्युलाई पनि डाउन गरिएको देख्न पाउँछौँ रिभाइभ गर्नुपर्ने छ तर ओपन एरियामा अलिकति त्यो डिल गर्न अलिकति मुस्किल होला एमगतको लागि हिल गर्ने पनि मौका त पाएन जस्तो लागेर मुस्किल बनाइदियो त्यहाँ दुवैजना हाई लाग्ने माथि जाइ लाग्छ एन्ड अभियसली त्यहाँ फिनिस अप पनि भएको हामी देख्न पाउँछौँ भनेपछि ड्यु इजिली पनि त्यहाँ रिभाइभ भएको हामी सिचुएसनमा देख्न सक्छौँ आलुलाई फेरि पनि बोलाइएको छ त्यहाँ रिकल गरिएको छ स्ट्राइक्सको राम्रो सर्ट कनेक्सन्स त्यहाँ स्निकीलाई इन्स्ट्यान्ट नक एन्ड फिनिस अप गर्दै प्याराडाक्सलाई पनिसमेन्ट दिँदै DRS हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ अर्को 9th किल पनि यहाँ खातामा निकालिसकेको छ टिम DRS को लागि एन्ड यस प्याराडाक्स आर डेफिनेटली गonna regret for that किनभने DRS को लागि अगेन्स्टमा उहाँहरू गएका थिए ब्याटल खेल्न एन्ड अभियसली पनि देखिहाल्नु भएको छ के पनिसमेन्ट उहाँले पाएका छन् भनेर एन्ड अभियसली अर्ली एक्जिट अझै पनि कुनै पनि टिम भएका छैनन् 12वटा टिम अझै पनि बाँकी नै रहेको छ 5 मिनेटमा इफ यु रिमेम्बर लास्ट म्याचमा अरोरा गेमले अलरेडी पनि 15-16 किल निकालिसकेको थियो 5 मिनेटमा सो यसपालि भने अलिकति भनौँ लिटरली 0 किल रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ गेम कतिसम्म कन्ट्रडिक्सन हुन्छ अनप्रेडिक्टेड हुन्छ यसरी पनि थाहा हुन सक्छ यु नेभर नो एनिथिङ एनी टाइम जे पनि हुन सक्छ र द एक्सेलमाथि एकदमै अब भनौँ न जिम्मेवारी देखिएको छ यहाँ रिकल गर्न या रिभाइभ गर्न पर्ने एन्ड यस मेसिनको अगाडि आइसकेको छ एन्ड आई थिङ्क फेरि पनि इजिली 4जनालाई रिभाइभ गरेको हामीले देख्न सक्छौँ रिभाइभ भने त्यहाँबाट डेफिनेटली भएको हामीले देख्न पाउने तर यहाँ विनिङ ट्राई गर्दैछन् कि मादराको गेमको सक्ने जाने तर गाह्रो पऱ्यो स्कोपलाई पनि फेरि रिभाइभ गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँबाट बन्दै गरिरहेको हामीले देख्न पाउनेछौँ ब्याकबाट प्रतीकको प्रेजेन्स त्यहाँबाट हामी नोटिस गर्न पायौँ प्रतीकले एक सर्ट पनि फेस गरे तर इन्स्ट्यान्टली रिटालिएट गर्न भने त्यो अवस्था बनिरहेको छैन यस हाई ग्राउन्ड एडभान्टेज छ प्लेयरलाई डाउन गर्न सक्ने पोसिबिलिटिज त्यहाँ छ तर ब्लू वाल एन्ड एभ्रिथिङको कभरले गर्दाखेरि त्यहाँ प्लेयर भिजिबल छैनन् तर स्टिल प्रतीक त्यो अवस्था तर्फबाट निस्किन पनि खोज्दै गरिरहेको हामीले देख्न पाउनेछौँ त्यो अवस्था उनको लागि डेफिनेटली सेफ त थिएन तर यहाँ वासानालाई देख्न पाइन्छ हि गट डाउन बाई प्लेयर टीसीको तर्फबाट टाइटन स्पोर्ट्स क्लबका प्लेयर्सहरू 6औं इलिमिनेसनसम्मको कहानी यहाँबाट बनिसकेको हामीले देख्न पाउनेछौँ अहिलेको लागि उता बुरिराम स्पोर्ट्सका प्लेयर्सहरूलाई पनि हामीले मेबी फ्रेममा देख्न पाएका थियौँ
त्यो अवस्थामा फाइट स्टार्ट हुन सक्ने पोसिबिलिटिजहरू पनि एकदम नै बढिरहेको हामीले देख्न पाउनेछौँ हाई ग्राउन्ड एडभान्टेज यहाँ छ प्लेयरलाई जोन छिर्नुपर्ने प्रेसर यहाँ छ अनि यहाँ जोइनालाई पनि डेफिनेटली हामीले चेकआउट त गर्न पाउँदै नै छौँ अनि स्टिल यो अवस्थातर्फबाट बुरिराम स्पोर्ट्स फेरि त्यही खालको स्ट्राटेजी फलो गर्न खोज्दै गरिरहेको देख्न पाइन्छ यस टिम जोन बाहिर छ जोन बाहिरै बसेर खेल्न खोज्दैछ स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 सम्मको जोनमा त यो टिम बाहिर नै बस्छ म्याक्सिममली ओभर पावर टिम जसले लबीको ओभरअल स्ट्यान्डिङको #1 2 3 समातेर बसेका छन् उनीहरू त्यति बढी फाइटमा अगाडि आउँदैनन् स्पेशली 4v4 को त्यो फाइटलाई त देखाउनै खोज्दैनन् तर जोन बिस्तारै बिस्तारै अर्कै अवस्थातर्फ पस्न खोज्दै गरिरहेको हामीले देख्न पाउँदैछौँ त्यहाँ प्लेयर्सहरूमाथि केही प्रेसरहरू पनि आउँदैछ GunDynasty का टिम्सहरुको लागि एउटा राम्रै फाइट पनि त्यहाँबाट बनिरहेको हामीले देख्न पाउँदै नै छौँ बुरिराम स्पोर्ट्सको लागि पनि त्यहाँबाट फाइट स्टार्ट हुन सक्ने पोसिबिलिटिज बनिरहेको हामीले देख्न पाउँदैछौँ र अहिलेको लागि जोन सर्यो जोनले अर्को एउटा पोजिसनको सिफ्टिङ त्यहाँबाट लिएर आइदियो यता इभोसको लागि पनि प्रब्लमेटिक सिचुएसन बन्दै गरिरहेको म देख्न पाउँदैछु जोनले भर्खरै सिफ्टिङ लिएको छ टिम्सहरू नजदिकै छन् जस कारणले गर्दाखेरि आफूलाई आफ्नै अवस्थातर्फ अलिकति बढी सेक्योर राख्न सकियो भने प्लेयर बचाउन सकियो भने त्यति गाह्रो नपर्ला एलिमिनेसनको केसमा त 8 वटा एलिमिनेसन अलरेडी नै टिमले यहाँबाट निकालिसकेको हामीले देख्न पाउँदै नै छौँ स्टिल अझै केही एलिमिनेसन्सहरू यो टिमले निकाल्छ अझै पनि एलिमिनेसनको साथमा नै टिमले त्यहाँबाट त्यो ब्याटल खेल्छ भने डेफिनेटली मजा आउनेवाला छ अझै पनि त्यहाँबाट किल्स निकाल्न सक्ने पोसिबिलिटिज यो टिममा देख्न पाइएको छ वेल अहिलेको लागि जोन हेर्ने भने क्याम्प साइडको तर्फ यहाँ मुभ भइसक्यो हामी देख्न पाउँछौँ यस दोस्रो जोन अब तेस्रो जोन पनि चाँडै नै आउनेवाला छ कुनै पनि टिम एलिमिनेट भएको छैन विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ विच इज एकदमै प्यासिभ गेम प्ले यहाँ हरेक टिमहरूबाट देखिएको छ आरामले खेल्नेछन् कुनै रस या प्रेसरमा छैनन् अभियसली इनिसियल ब्याटल हामीले देख्न पायो त्यसमध्येमा केही किलहरू निकाल्यो त्यसपछि रिकल गरेर लगातार सबैजना प्लेयरहरू फेरि पनि ब्याक इन स्ट्यान्डअप फर्मेटको साथमा भएको छ भन्दै डेमन्स प्राइडको लागि यो ठुलो झड्का अहिलेको लागि यो डेफिनेटली ठुलो झड्का रहनेवालामा छ किनभने यो पाकिस्तानी टिमको लागि आई थिङ्क द्याट्स इट फर नाउ अब दुआमा याद राख्न नै भन्नै पर्ला जस्तो भइसक्यो किनभने सक्यो आई थिङ्क बटम तर्फै देखिएको थियो एन्ड अर्ली एक्जिट उहाँहरूको लागि अलिकति मुस्किल हुनेछ अभियसली पनि डिआरएसको लागि फेरि पनि जहिले पनि खै किन हो लाउडकै अगेन्स्टमा परिरहेको हुन्छ ब्याटल बट स्टिल लुक एट द किल्स लुक एट द ब्युटिफुल किल नम्बर्स हियर डिआरएसको लागि 13 किल खातामा निकालिसकेको छ प्रिभियसली म्याचमा अरोराको भरपुर किल देखिएको थियो भने यसपालि इमेजिन गाइस डिआरएसको लागि भरपुर किल र बुया खातामा निकाल्छन् भने कस्तो रहनेवाला हुन्छ होला त हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ होला त त्यो हामी महसुस गर्नेछौँ बट पहिला यहाँ लाउडको अगेन्स्टमा फाइट निकाल्न पर्नेछ मुस्किल छ त्यहाँ आलु अग्रेसन देखाउँछ रस गेम प्ले बट स्टिल त्यहाँ 1v2 को सिचुएसनमा अलिकति मुस्किल बनाइएको थियो एन्ड त्यहाँ स्ट्रेक्सलाई डाउन गरेर लगाउँथ्यो अब भने डिआरएसको लागि झट्का भएको हामी देख्न पाउँछौँ लाउड जहिले पनि हामीलाई ब्लक गरिरहेको हुन्छ प्रतीकलाई अलिकति प्रेसर रहेको छ त्यहाँ प्याराडक्सले पनि सुरुवातदेखि नै एकदमै प्रेसर दिइरहेको थियो हामीलाई बट समहाउ त्यो फाइटलाई एक्जिक्युट गरे तापनि प्रतीक अलिकति यहाँ रिकल या रिभाइभ गर्न पर्ने हाम्रो त्यहाँ टिमको लागि अलिकति मुस्किल बनाइएको हामी देख्न पाउँछौँ स्टिल होप हार्ने छैन भन्दा मात्रै प्याराडक्स यहाँ गेम बिगार्नको लागि अगाडि बढिरहेको छन् त्यहाँ स्ल्याम नै गर्छन् र प्रतीकलाई पनि डाउन गरे लगतै आई थिङ्क त्यहाँ ट्र्याक डाउन भइरहेको छ डिआरएसको टिमको अगेन्स्टमा एन्ड अभियसली त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति रस गेम प्ले पनि देखाइएको छ प्याराडक्स आई डोन्ट नो वाइ बट दे आर चेजिङ अस अ लट एन्ड अलोङ साइड विथ लाउड यो दुईवटा टिम आई हेभ नो आइडिया आई मिन के प्रब्लम भइरहेको छ डिआरएस जहिले पनि अगेन्स्ट डिआरएस बट केही छैन अझै पनि आई बिलिभ लास्ट प्लेयर हामीसँग बाँकी रहेको छ लास्ट प्लेयर बाँकी हुन्जेलसम्म अझै पनि रहनेछन् एन्ड आई होप कि हाम्रो टिमले चाँडै नै रिभाइभ पनि पाओस् भन्दै यहाँ अब प्याराडाक्स लाउडको फाइट परोस् हेरौँ यो दुईवटा टिम मध्येमा एकजना त कम्प्लिटली वाइप आउट नै भयो राम्रो हुन्थ्यो भन्दै ठकुरीले त्यहाँ सबैलाई रिभाइभ गरिसकेको छ विच इज अ भेरी गुड न्युज फर टिम डिआरएस फर नेपाली सपोर्टर्स एन्ड यहाँ लाउड भर्सेस प्याराडाक्सको फाइनल म्याच देख्नमा आउनेछन् अब यो अन्तिम म्याच यो ग्रुप एको लागि के कस्तो गर्नेछन् यो टिमले अब त्यो अवश्य हामी हेर्नेछौँ हाई ग्राउन्डको फुल एडभान्टेज लाउडको तर्फबाट प्याराडाक्सको अगेन्स्टमा केही सोचहरू निकाल्छन् विन्डी त्यहाँ अलिकति फाइटलाई त्यो डच गर्दै या फेरि स्किप आउट गर्ने कोसिस गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ यदि यहाँ डिआरएस भएको भए यो दुखी आत्माहरू अलरेडी पनि फाइट खेल्न गइसकेका हुन्थ्यो बट होइन यहाँ लाउडको लागि हो भनेपछि दे आर लिटरली रिट्रिटिङ बाबा अहिलेको लागि जस्ट रिभाइभ नै प्रायोरिटी गरेको छ र प्यासिभ गेम प्ले फेरि पनि यो दुईवटा टिमबाट देखिएको छ अलिकति प्यासिभ जान खोजिँदैछ 11वटा टिम स्टिल लबीमा छ जस कारणले गर्दाखेरि 10 मिनेट भइसकेको यो म्याचमा अब एरिया साह्रै नै कन्जस्टेड भइसकेको छ जोनको ड्यामेज त अब केही समयपछि स्काई रकेट नै जानेछ तपाईँले जोन बाहिर सर्भाइभ गर्न सक्ने पोसिबिलिटिज त्यहाँबाट बन्दैन
अहिलेको लागि PDX लगायतका टिमहरू बिस्तारै बिस्तारै जान खोजिन्छ तर यहाँ AG.AL का टिम्सहरू हायर ग्राउन्ड एडभान्टेजको एउटा राम्रो फाइटमा फसिरहेका छन् जहाँ GunDynastyको टिममाथि यति नराम्रो प्रेसर बनाइरहेका छन् यी टिमहरूले ब्याक टु ब्याक इलिमिनेसनको थ्रेट त्यहाँबाट देख्न पाइएको छ साइफाको राम्रो सर्टको कनेक्सन ड्यामेज लिडरमा हामीले ड्यूलाई देख्न पाइएको छ ब्याक टु ब्याक इलिमिनेसन यहाँ AG.AL को तर्फबाट पनि आउनेछ #1 मा जाने प्रयत्न उनीहरूको तर्फबाट सफल रहला नरहला आफ्नो ठाउँमा त रहने नै भयो तर यहाँ इलिमिनेसन निकाल्ने यो रेसमा भने AG.AL निकै अगाडि बढ्न सक्छ तर अहिलेको लागि यो सिचुएसनमा पोइन्ट निकाल्ने माहौल AG.AL को हातमा रहेको म देख्न पाउँदैछु लाउडको टिम्समा एउटा राम्रै लागि यो टिमले पुस पनि गर्न खोज्दैछ राइट नाउ यता मेबी भोसको तर्फबाट पनि एकदमै राम्रो खालको एसेस त्यहाँबाट टिमको लागि प्रोभाइड गरिदिएछ टिमलाई चाहिने इच एन्ड एभ्री एसेस त्यहाँबाट प्रोभाइड गरिदिएछ तर स्टिल इन दिस प्लेस मल्टिपल टिम्स आर ट्राइङ टु गेट इन्टु द जोन फर्स्ट अनि त्यो चाहिँ अलिकति बढी टिम्सहरूले फोकस नै भएर निकाल्न खोज्दै गरेको पनि देख्न पाइन्छ तर त्यही बिट्विनमा PDX यानी कि प्याराडक्स बिट्विन मेबी टिम एपेक्सको यहाँबाट फाइट गर्न सक्ने पोसिबिलिटिजहरू हामीले देख्न पाउँदैछौँ यो पोसिबिलिटिजमा कुन चाहिँ टिमले फाइट जित्न सक्ला त TAG भर्सेस PDX को यो फाइट जहाँ 4v4 को प्रपर एउटा फाइट हुन सक्छ जहाँ एउटा टिम इलिमिनेसन हुन सक्ने चान्सेसहरू एकदमै आइरहेको हामी देख्न पाउँदैछौँ Exactly, यहाँ टिम अपेक्स भर्सेस यहाँ प्याराडक्सको चाँडै ब्याटल हामीले देख्न पाउनेछौँ होपफुली कुनै पनि टिम गइरहेका छैन तर AG.AL को लागि पनि यो झट्का लागेको छ #11 एलिमिनेट हुन्छ तर घुसिसकेका छन् प्याराडक्सको अगेन्स्टमा दुईजनालाई डाउन त गरेछन् तर रिभाइभ गर्दैछन् एपेक्सको पनि त्यहाँ केडी गङलाई डाउन गर्छन् इन्स्ट्यान्टली फिनिस अप गरिएको हामी देख्न पाउँछौँ तीनजना अझै पनि बाँकी रहेको छ ग्लुअलको प्रपर युटिलाइज गर्दैछन् फुट टाल्ने कोसिस जारी रहेको छ युटिलिटिजहरूको अझै पनि युटिलाइजहरू गरि नै निरन्तर गरिरहेका हामी देख्न पाउँछौँ केएलसम्म ड्यामेजहरू डिल त गर्नेछन् त्यहाँ ग्लुअल फुट टाल्ने छन् त्यहाँ र रिलोडमा परेछौँ आई थिङ्क MVP लाई पनि त्यहाँ लो HP त बनाइएको छ स्निक र यहाँ LCK MVP को लागि दुईजना बाँकी रहेको छ 9 किल त निकालेको छ प्याराडक्स अझै पनि होल्ड गर्ने कोसिस तर मुस्किल छ त्यहाँ स्निकीलाई लास्ट म्यान बाँकी रहेको छ इन्डियन पावर देखाउँदै यहाँ हामी देख्न सक्छौँ टिम एपेक्स गेमिङलाई र 3 म्यानबाट एउटा प्लस पोइन्ट त देखाउँछ भन्दा भन्दै त्यहाँ DRS पनि एलिमिनेट भइसकेको छ #8 मा एन्ड भन्दा भन्दै यहाँ BRU को टिमको लागि पनि त्यहाँ अर्को प्लेयर डाउन भएको हामी देख्न सक्छौँ दुईजना मात्र बाँकी रहेको छ तर आई थिङ्क इट सिम्स लाइक टिम यहाँ ओपेराले यहाँ एउटा राम्रो एक्जिक्युट गरेको छ त्यो ब्याटललाई र प्याराडक्सलाई पनि त्यहाँ फिनिस अप गरिएको हामी देख्न पाउँछौँ 5 किल खातामा निकालिएको छ इभोसको तर्फबाट पनि केएलसम्म सर्ट्स निकालिरहेका छन् त्यहाँ लाउडको टिमहरू रिभाइभ गर्दै गरिरहेका हामी देख्न सक्छौँ क्याम्पसाइडको तर्फको यो फाइट बहुत इन्टेन्स र इन्ट्रेस्टिङ पनि रहेको छ जोन पनि अति नै सानो भइसकेको छ 5औं जोनको लागि पनि वार्निङहरू पनि आउँदै गरिरहेको हामी देख्न पाउँछौँ र जोनको तर्फ यहाँ जिडीको टिमलाई पनि भनौँ यहाँ जोनको तर्फ एन्टर गर्दै गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ तर इभोसको त्यो फिनिस अप एकदमै राम्रो प्रस्तुति त्यहाँ भेहिकलको साथमा पनि देखिएको थियो र एउटा राम्रो फिनिस अप गरी लगतै अब 6वटा टिम मात्र बाँकी रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ बुरिराम हिजोको दिनमा त्यो 3वटा बुया आज कति हदसम्म प्लस पनि रहेको छ र आजको दिनमा पनि एउटा कन्सिस्टेन्सी र यहाँ कुनले टेबल टप गर्ने भन्ने कुरा बहुत एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मार्क थियो किनभने हेर्न सक्नुहुन्छ पोइन्टको फरक पनि केही हदसम्म लिड गरिरहेको छ यहाँ तर AG.AL को लागि पनि त्यो चान्सेस थियो तर इभोसको लागि अझै पनि चान्सेस छ यदि इफ ब्रुटललाई फिनिस अप गरेर त्यहाँ भरपुर किलको साथमा बुया निकाल्छ भने यु नेभर नो इभोसको लागि पनि अझै पनि चान्सेस छ फाल्कन आई थिङ्क आउट भयो लगतै लाउड इभोस AG.AL र ब्रुटल त कन्फर्मै भयो जस्तो लाग्यो मलाई यो 4वटा टिम किनभने ह्युज पोइन्ट डिफरेन्स रहेको छ र आई थिङ्क हेरौँ यो म्याच कसरी एक्जिक्युट गर्छ भन्नेमा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ TEC ले पनि कमब्याक गर्दैछ यदि TEC ले यहाँ यो पालि यदि राम्रो गेम खेलिदिन्छ भने DRS अझै पनि तल खस्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्यो किनभने पोइन्टको कुरा गर्ने 10 पोइन्टको फरक थियो तर 14 किल त एटलिस्ट निकालेको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि DRS लाई अलिकति ढुक्क चाहिँ छ तर स्टिल TEC लास्ट म्यान बाँकी हुन्जेलसम्म यु नेभर नो हेरौँ होपिङ फर द बेस्ट र एकदमै क्लोज इन ब्याटल भइसकेको छ TT अगेन्स्ट यहाँ TAG एन्ड प्लस त्यहाँ बुरिरामको टिमहरू पनि केही नजिकै कम्पाउन्डमा देखिएको छ 3वटा टिम सुरुवात कसले निकाल्छ र त्यसपछि थर्ड पार्ट को जाने भन्ने कुरा यहाँ अब अभियसली पनि हामी हेर्नेवालामा छौँ इभोसको टिम पनि थर्ड पार्टीको त्यो कन्टेन्डरमा सामेल हुनको लागि आउँदै गरिरहेको म देख्न पाउँदैछु टिम अलिकति डिस्टेन्समा छ यहाँ 3वटा टिमको घमासान फाइट भइरहेको हामीले देख्न पाउँदैछौँ जहाँ TAG GD एन्ड लाउडको एउटा बवाल फाइट देख्न पाइएको छ त्यही बिट्विनमा उता बुरिरामका टिम्सहरूले पनि एउटा राम्रै चान्स पार्न खोजिरहेको अवस्थालाई हामीले देख्न पाउँदैछौँ लेट्स सी त्यो अवस्थाबाट त्यो एपिसेन्टरबाट त्यो कोलाइजनबाट कुन चाहिँ टिम बाहिर निस्किनेछ with a heavy elimination त्यो रहनेछ बिगेस्ट थिङ फर नाउ तर यता लाउडका टिम्सहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै प्रेसराइजिङ सिचुएसनलाई पुश गर्न खोज्दै गरिरहेको म देख्न पाउँदैछु वाल्सको प्रयोग हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै त्यो डिस्टेन्सलाई कमी गर्न खोजिँदैछ त्यहाँ रहेको टिम्सहरूमाथि पनि ग्रेनेड्स एन्ड एभ्री युटिलिटिजको प्रयोग हुँदै गरिरहेको म देख्न पाउँदैछु भेहिकल्सहरू त्यहाँ मेबी फ्रिजको प्रयोग गरियो र अहिलेको लागि
स्टिल त्यो एरियामा नकडाउन निस्किएको भने हामीले देख्न पाएका छैनौँ कुनै प्लेयर इलिमिनेट भएको कहानी हामीले देख्न पाएका छैनौँ प्लेयर आउनेछन् सिधै त्यहाँ स्ल्यामिङ दिने प्रयास भइरहेछ ओके दिस इज नट भेरी गुड डिसिजन भन्न सकिन्छ एकैचोटि ओपनमा आएर फाइट खेल्ने तर बाहिर जोनबाट आइरहेको लाउडलाई पनि रोक्न जरुरी छ यहाँ GunDynasty still try गर्दैछ and they have done it उता लाउड स्नेकर्सका टिमलाई कम्प्लिटली बाहिर निकालिएको छ अब भने यो एरियामा ब्याकबाट उनीहरूलाई त्यति बढी थ्रेट छैन किनभने 4 मात्रै टिमहरू बाँकी हुन् जसमा EVOS TAG बुरिराम अनि GunDynasty का टिमलाई देख्न पाइएको छ अब लेट्स सी यी 4 टिम मध्ये को बन्नेछन् यो म्याचको बोया कन्टेन्डर लेट्स सी टिम्सहरू पनि बिस्तारै नै त्यहाँ लागि पर्दै गरिरहेको देख्न पाइन्छ बिस्तारै कदम चालिँदैछ जोन कन्जस्टेड हुँदैछ त्यो जोनको डिस्टेन्स सानो हुँदैछ एक आपसमा अब फाइट गर्न सक्ने पोसिबिलिटीहरू एकदमै बढी छ यो केटा इभोसको माथि एउटा राम्रै खालको सर्ट निकाल्ने प्रयत्न चलिरहेको छ प्लेयरको तर्फबाट त्यसको लागि स्टिल यहाँबाट फाइटमा कम्प्लिट एउटा कन्क्लुजन भने भनेको हामीले देख्न पाएका छैनौँ त्यहाँ फाइट गर्न सक्ने पोसिबिलिटीहरू भइरहेको छ सर्ट्स एक्सचेन्ज नै भइरहेको छ जोन बिस्तारै निरन्तर सानो हुन खोज्दै गरिरहेको देख्न पाउँदैथ्यौँ तर इभोसका टिम्सहरूले इन्स्ट्यान्टली नै त्यहाँ गएर प्लेयरलाई पोक गर्दैछन् डाउन निकाल्न भने अलिकति असफल रहे तर नो यता बुरिरामको तर्फबाट डाउन निकालिन्छ एकदमै राम्रो सर्ट्स यहाँ GunDynastyको अगेन्स्टमा निकालिन्छ अनि यहाँ TAG को टिमलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै कदम चाल्दैछन् एउटा मात्रै प्लेयर लुज भएको 3वटा प्लेयर्सहरू स्टिल बाँकी छन् इभोसको अगेन्स्टमा डाइरेक्टली जानु अब भने एउटा स्यान्डविच सिचुएसन भइदिन सक्छ इभोस कुन चाहिँ एरियातर्फ निक्लेर एउटा टिमलाई एलिमिनेट गर्ने हो एज सुन एज पोसिबल डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ नत्र बुरिरामले मजाले यो एरियामा एउटा स्यान्डविच सिचुएसन बनाउन सक्छ जसले गर्दाखेरि निकै नै ठुलो प्रब्लम हुन सक्ने पोसिबिलिटिजहरू बाहिर आइरहेको म देख्न पाउँदैछु बुरिराम 3 जना मात्रै प्लेयर्समा छन् इभोसको लागि नम्बरको एडभान्टेज त यसरी छ त्यसैको लागि त्यो जोनलाई पनि बिस्तारै तर्न पर्नेछ बुरिराम बिस्तारै लुर गर्दैछन् टिमलाई इभोसका टिमहरू ट्राई गर्दैछन् कि जोनमा कसरी जाने हो भनेर त्यसैको लागि बिस्तारै जोनको एन्ट्री पनि टिमले पाइसकेका छन् तर यहाँ वासानालाई डाउन गरियो अब भने फाइट इभन अट लगभग बराबरमा आउन खोजेको थियो तर उता इभोसको प्लेयरमाथि कुनै पनि सर्ट निकाल्न सकिएको छैन इभोसका टिम इभन अझै एग्रेसिभ भएर एलिमिनेसन निकाल्ने प्रयत्न त्यहाँ देखाउन खोज्दैछन् TAG को अगेन्स्टमा ब्याक टु ब्याक एलिमिनेसन निकालियो त्यही बिट्विनमा बुरिराम युनाइटेड स्पोर्ट्सलाई पनि यो लबीबाट बाहिर निकालिन्छ अब टिम एपेक्स गेमिङ भर्सेस इभोसको यो ब्याटल चल्दैछ जुन ब्याटलमा विजेताको हुनेछन् डेफिनेटली केही समयपछि थाहा हुनेछ तर नम्बर एडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने इभोससँग एकदमै राम्रो नम्बर रहेको हामीले यहाँबाट देख्न पाउने भयौँ नट एक्सचेन्ज हुँदैछ पहिलो प्लेयर डाउन दोस्रो प्लेयर डाउन एन्ड कम्प्लिट वाइप आउट एन्ड बुया फर द टिम EVOS Esports. What a match, what a finish, what a gameplay, what a confidence. Wow, what a dramatic match it was. बबालाई खेल्यो बबालाई 2-2-2 सबैको लागि बराबर 2वटा बुया बाटिएको छ भन्न सक्छु ब्याक टु ब्याक 2वटा बुया निकाल्न सफल इभोसलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ यस हामीलाई अझै पनि याद छ दे आर अल्सो वान अफ द च्याम्पियन अफ 2000 भनौँ न लास्ट इयरकै भनौँ एन्ड या दे आर मेन्टेनिङ द्याट पेस एन्ड आई थिङ्क एकदमै राम्रो प्रस्तुति फिनिसअप गरेको छ एन्ड दे आर द डिफेन्डिङ च्याम्पियन एन्ड फर अ रिजन दे आर नेलिङ इट एकदमै राम्रो कम ब्याक and एउटा राम्रो finish up in top 4 मा I believe they finished it भन्ने मलाई लागिरहेको छ and beside of it yes DRS well played एकदमै राम्रो प्रस्तुति एटलिस्ट छाप भने यो अन्तिम म्याचमा चाहिँ छोडेका छ एटलिस्ट 13-14 पोइन्ट्सहरू किलहरू निकालेका देख्नमा आयो विच इज अ भेरी कमेन्डेबल एउटा एटलिस्ट पनि राम्रो प्रस्तुतिमा फिनिस अप गरेको छ वेल नट ब्याड अझै पनि राम्रो प्रस्तुति अझै उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई आश्वासन छ एन्ड बिस्तारै अरू कुरा गर्ने भने इन्डियन टिम्सको कुरा गर्ने भने यहाँ टिम एपेक्सले आज एकदमै राम्रो प्रस्तुति खेलेको छ डे 2 मा भन्न सक्छौँ यदि कुरा गर्ने हो भने कम्पेयरिङ टु यस्टरडे आई थिङ्क आज डेफिनेटली पनि एकदमै राम्रो प्रस्तुति गेमप्ले खेलेका छन् र रिप्ले पनि हामी हेर्नेछौँ कसरी त्यहाँ फिनिसअप गरेको थियो इभोस एकदमै राम्रो ट्याकल अप गरेको थियो दुईवटा टिमसँग कसरी चाहिँ उहाँले फाइटलाई एकदमै एक्जिक्युट गरेको थियो त्यो अवश्य पनि हामीले देख्नमा आएको थियो TAG सक्दो प्रयास गरेको थियो एपेक्स गेमिङको तर्फबाट बट द्याट वाज डेफिनेटली नट इनफ बट ओभरअल उहाँले पनि एकदमै राम्रो प्रस्तुति थियो तर कुरा गर्ने भने त्यहाँ जहाँ हामीले देख्न सक्छौँ GunDynastyले पनि 21 किल भने निकालिसकेको थियो उहाँहरू पनि अन फायर थियो एकदमै राम्रो कमब्याक उहाँहरूकोबाट पनि किलहरू भरपुर निकालेको थियो बट समहाउ द्याट वाज नट इनफ बट स्टिल वेल प्लेड एकदमै राम्रो प्रस्तुति उहाँहरूको तर्फबाट पनि देखिएको छ ओभरअल सिनारियो ओभरअल गेम प्ले हेर्ने हो भने इन्ट्रेस्टिङ माहौल रहेको थियो इन्ट्रेस्टिङ म्याचको समापन यहाँबाट भएको देख्न पाइन्छ एन्ड ग्रुप ए को पनि कम्प्लिट सम्पूर्ण म्याचेसहरू भने चाहिँ यहाँबाट सकिसकेको पनि हामीले देख्न पायौँ अब मेबी DRS गेमिङ सर्भाइभल स्टेजको लागि त गयो होला नि भनेर एक्सपेक्ट गर्दैछु म #10 मा सायद
DRS Gaming छन् भन्ने खालको एक्सपेक्टेसनमा राख्दैछु तर लेट्स सी के रहनेछ ओभर स्ट्यान्डिङ केही समयपछि हामी हेर्ने नै छौं र अहिलेको लागि यो म्याच सकिएको छ र हाम्रो उत्कृष्ट परफर्मेन्स यहाँ EVOS को तर्फबाट पनि देखाइएको हामीले देख्न पायौं ब्याक टु ब्याक त्यो टाइटल डिफेन्डर भन्ने खालको जुन ट्याग टिममाथि लागेको छ त्यसको भार अलिकति बढी नै छ टिमले परफर्मेन्स निकाल्न पर्ने थियो टिमले परफर्मेन्स निकालेर दियो पनि एलिमिनेसन पनि निकालेर दियो द्याट वाज रियली असम बाइ द टिम EVOS र अहिलेको लागि भने म्याच सकिएको छ ग्रुप ए को कम्प्लिट म्याचको कम्प्लिट ब्रेकडाउन यहाँबाट सकिसकेको छ अब भने ओभरअल स्ट्यान्डिङ एन्ड अलको कहानीहरुतर्फ हामी बढ्न पर्ने नै हो तर लेट्स सी के कस्तो रहनेछ अगाडिको कहानी ओके अब हामी चाँडै नै फेरि पनि भेट्ने छौं क्विक एउटा छोटो मिठो ब्रेकको पछि एन्ड यस वी आर लभिङ इट वाज अमेजिङ म्याच Well, an exciting day and Group A has now come to a close. 6 teams have secured a spot in the survival stage. 4 have made it through to the grand finals directly and 2 are going to go home. And so that's what we're here to do right now. But first, I'm going to have a little interview with Buriram United Esports because what a dominant day. Okay, let's set the scene, okay? Let's go back in time, your journey to this point. World champions in 2025, 5th in the regional finals, so not obviously, you didn't match your expectations for that, but now dominating in the group stage at the Esports World Cup, that's got to boost your confidence, right, Wasana? ก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับผลงานในวันนี้ออกไปในทางยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอย้อนเวลากลับไปในปีที่แล้วสักนิดนึงใน global ในเวที global tournament นะฮะหรือว่าในเวทีระดับ region นะฮะเราจบที่5ซึ่งแบบว่าผลงานไม่ได้ไปตามทางที่เราหวังมากนักอยากทราบว่าในวันนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงกันบ้างฮะก็วันนี้ก็ทำได้แล้วครับก็ทำให้เห็นแล้วก็ใช่ไหมพี่ผมตอบถูกไหมนะฮะก็คือก็ดีใจครับแค่นั้นเลยใช่ไหมมัน Yeah, actually we are very happy and excited that we finally be able to prove ourselves that we deserve to be here to become the world champ of this year. I like that. Now, one thing that all these teams are chasing, obviously, whilst we're here, is consistency. And it seems like you guys have that in absolutely mountainous amounts because you guys managed to secure 3 booyahs yesterday. Today, not so many. However, you're still putting up points every single game. What does it mean to have these teammates with you and performing so well here on the main stage? ก็ในเวทีการแข่งขัน EWC 2026 นะกรุงปารีสนะฮะในกรุ๊ปสเตจทั้ง2วันนี้เนี่ยเราทำผลงานออกมาได้ดีทั้ง2วันเลยถึงแม้ว่าในเมื่อวานเราได้ทำบูย่าไปทั้งหมด3ครั้งด้วยกันแต่วันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้บูย่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่เรายังได้แต้มทุกเสมอทุกเกมเลยนะฮะรู้สึกยังไงกันบ้างครับผมก็รู้สึกดีใจครับก็ได้ตามซ้อมตามแผนที่เตรียมมาครับผมว่าคะแนนประมาณนี้พวกผมก็ทำได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกดีใจหรืออะไรครับแค่รู้สึกพอใจตัวเองมากกว่าที่ทำได้ตามฟอร์มครับ Actually we are pretty happy and satisfied with our performance because this is supposed to be our true form and true power so if we can do it like this over and over again I think we're going to be able to claim the champ trophy. I like to hear that. I like the confidence. It's good. Now, gentlemen, it's time to join me. Come on, walk with me. This right here, this is called the Crusher. And as you can imagine, we're going to crush some hopes, going to crush some dreams, and crush some keys. Like I'll remind you, we have 2 teams who have been eliminated from the competition. They need to have their keys crushed. And so, we're going to start things off. Would you like to press this button? กดปุ่มเลยครับ It's going to open up. It's going to reveal the teeth. It looks menacing. Let's be honest. We're going to crush these keys. Okay, Wasana, would you like to gently pull on this lever and send them home? Is there anything you would like to say to your teams before we crush them? ก่อนที่เราจะดึงคันโยกลงมานะเพื่อส่งดึกคีย์ทั้ง2อันลงไปเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากบอกทุกทีมเลยไหมฮะกับแล้วก็2ไม่เป็นไรครับเก่งแล้วแต่ผมเก่งกว่าครับโทษที Yeah GG nice try but we are better than you guys sorry Oh that's what I like to hear Okay pull that lever in 3 2 1 send them home And just like that, 2 teams have been eliminated from Free Fire at the Esports World Cup 2026. But don't go anywhere because 2 more teams will be eliminated later today. And as we get those groups prepped, we're going to head back to the studio before we continue with day number 2.
Now, something that really hits close to home, and one of the things that we cherish the most here at the Esports World Cup, is support for our players on the main stage. And one of the most incredible things is, of course, when families, fathers, sons, brothers, mothers are here to cheer for their children and for their siblings on the main stage. It truly is amazing. I've got Shailesh here joining me, Shoto's father from Team Apex Gaming. Shailesh, tell me what it's like being a dad. I'm a dad. I have a 4-year-old son. What is it like to cheer for your son on the main stage at an event like this? It's great to cheer for your son, especially if he's an 18-year-old son and who is doing something which I don't understand. So you can imagine it's very difficult to cheer for him. But once he won the Indian Championships, before that I was a tough opponent of his. I used to refuse and deny him whatever he asked for. But after he won that, I knew he was passionate about this game. So you can imagine I've got 4 other family members with me. I have spent so much money to come here to support him. So that says it all. Now I am one of his biggest fans. I love that. We managed to convert you to being a fan of esports. That's brilliant. Madhvi, what is it like being here as a mum? I think that one of the most important things is to teach your children to chase their dreams, right? And now Shoto is chasing his. How does that feel? It's a proud moment for me as a mother. He's playing very well, enjoying. He's playing incredibly well, especially today. After yesterday, okay? Yesterday was a struggle, an uphill battle. Today they're playing so well. Yeah, tell me how it feels. Yeah, I think 2 games is quite the progress, I would say, because I think yesterday it was kind of a struggle for almost every single player in their team. But finally they have proved themselves and made a great comeback, which I'm sure a lot of people, even in our home country, India, are proud of. I love it. Welcome back, सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे. You guys watching Free Fire Esports World Cup 2026 र आज हामी डे नम्बर 2 मा जहाँ हामीले ग्रुप ए को 6वटा अर्को गेम सकाएर ओभरअल 12वटा गेम खेलिसकेका छौँ. ग्रुप नम्बर ए ले र हामीले रिजल्ट पनि पाइसकेका छौँ र त्यस सँगसँगै त्यहाँ हामीले फन पार्ट पनि देखेका थियौँ. मामाजी जुन प्रकारको त्यो क्रस गरेका थिए, वासनाले त्यो ट्रिगर पुल गरेर चाहिँ त्यहाँ झारेका थिए, क्रस गरेका थिए 2टा टिम, जुन चाहिँ प्याराडक्स गेमिङ साउथ अफ्रिकाका टिम इलिमिनेट भएका थिए र सँगसँगै हाम्रो नजिक मित्र राष्ट्र पाकिस्तानको डेमन्स प्राइड पनि एलिमिनेसन भएका थिए. अर्थात् 2टा टिम इलिमिनेट भएका छन् र बाँकी रहेको 4वटा टिमले आफ्नो फाइनलसम्मको यात्रा सुरुवात गरिसकेका छन्. अनि अन्य रहेका टिम्स 5 देखि 10औं स्थानमा रहेका टिम्सले भने डेफिनेटली सर्भाइभल स्टेज खेल्नेछन्, जसको मतलब DRS गेमिङ द रियल सोल्जरले पनि अब सर्भाइभल स्टेजबाट मात्र पार गर्ने मौका सृजना गर्नेछ. त्यसअघि त्यहाँ अलिकति हामीले इमोसन कुराहरू पनि हेर्न पायौँ, इमोसनल चिज पनि, जहाँ चाहिँ इन्टरभ्यू हुँदै गर्दाखेरि छोटोको बाबा र मम्मी अनि दाजुभाइ आएका रहेछन्. त्यहाँ पहिला म सपोर्ट गर्दिनँ थिएँ, के खेलिरहेछ भन्ने कुरा मलाई थाहै थिएन. मैले धेरैचोटि उसलाई एन्टिना पनि पुल गरेँ, इन्टरनेट कहिलेकाहीँ बन्द गरेँ. नेपालमा पनि सायद धेरैजनाले त्यो भएको हुनसक्छ, कतिपय अवस्थामा त मोबाइल पनि फुटाइदिने, झटारो हान्ने, होइन कुच्चोले हान्ने पनि कुराहरू रहनेछ. तर जबसम्म तपाईँले प्रुभ गर्नुहुन्न तबसम्म कसैले पनि सपोर्ट गर्दैन भन्ने कुरा यहाँ नै तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ. अनि प्रुभ गरेपछि त्यहाँ सपोर्ट गरेको छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो. Exactly, Samdi, हामी हेर्न सक्छौँ स्क्रिनमा अहिलेको लागि ओभरअल र्याङ्किङ. एन्ड यस, बुरिराम टेबल टप गरेको छ 236 पोइन्टको साथमा र इभोसलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ 229 पोइन्ट्सको साथमा फर्स्ट रनर अप. एन्ड AG.AL 219 र साथसाथै लाउड स्निकर्स सेक्युरिङ 206 पोइन्ट्स. 4वटा टिम दे आर लाइक कन्फर्म 200+ पोइन्टको साथमा अगाडि बढिसकेको छ डिरेक्ट फाइनलको लागि. एन्ड बाँकीको टिम्सहरू खेल्नेछन्. टिम फाल्कन, गनडाइनेस्टी, उहाँहरू जानेछन् डाइरेक्टली भनौँ न सर्भाइभल स्टेज खेल्न पर्नेछ स्टिल. बट लेट्स सी, होपिङ फर द बेस्ट. राम्रो प्रस्तुति उहाँले पनि अन्तिममा पनि एउटा राम्रो भनौँ न झिल्काहरू बालेका थिए, जस्तै गनडाइनेस्टीको एउटा भरपुर किलहरू निकाल्ने यताउता भइरहेको थियो. एन्ड स्याडली यस, हाम्रो पाकिस्तान टिम, पाकिस्तान र साउथ अफ्रिकाको प्याराडक्स र DP डेमन्स प्राइडको लागि पनि अलिकति दुःखद सिचुएसन रहेको थियो. एन्ड अर्ली एक्जिट. एन्ड अभियसली पनि उहाँहरूको लागि भने यो इभेन्ट यहीँसम्म मात्र समाप्त हुन गएको छ. बट स्टिल हाम्रो टिम DRS पनि अभियसली पनि उहाँहरू अझै पनि हामी उहाँहरूलाई सर्भाइभल स्टेजमा अझै पनि हामी
देख्नेवालामा छौँ एन्ड अब ग्रुप ए को हामीले यो ओभरअल र्याङ्किङ त हेरि नै रहेको छौँ एन्ड यस इमोसनल मोमेन्ट्सहरू पनि देख्न पायो एज सन्दीप मेन्सन्ड एउटा इन्ट्रेस्टिङ माहौलहरू त्यहाँ फ्यामिली मेम्बर्सहरूको सपोर्ट माया एन्ड मोस्टली धेरै नेपाली फ्यानहरू या नेपाली प्लेयर्सहरूमा पनि यो हुने कुराहरू हो एन्ड यस एन्ड हामी हेर्न सक्छौँ टिम DRS मेरो नजर सिधै #9 मा देखिएको छ स्टिल नट द बेस्ट रिजल्ट बट स्टिल फर दिस मोमेन्ट फर एट द टाइम अहिलेको लागि यो जुन प्लेटफर्ममा यतिको गरेर एटलिस्ट पनि सर्भाइभ स्टेजसम्म भने नि पुऱ्याउनु भनेको पनि आई थिङ्क स्टिल कमेन्डेबल उहाँहरूको लागि तारिफ लाइक गरिरहेको छ एन्ड होपिङ फर द बेस्ट कि उहाँहरूले सर्भाइभल स्टेजमा चाहिँ तुफान एकदम राम्रो प्रस्तुति गरेर टेबल टप गरोस् भन्ने हाम्रो आशा छ अभियसली पनि त्यो हामीले हेर्ने नै छौँ ओभरअल स्ट्यान्डिङ अथवा ओभरअल र्याङ्किङ हेर्नुहुन्छ भने DRS गेमिङले 109 पोइन्ट रिसिभ गरेका छ भनेपछि डे नम्बर 1 मा 52 अङ्क रिसिभ गरेका थिए डे नम्बर 2 मा 57 अङ्क हासिल गर्न पाए उहाँहरूले भनेपछि 6वटा गेममा 57 अङ्क समर अराउन्ड 20 को एभरेज समर अराउन्ड हामीले 10 को एभरेज हेर्न पाइरहेका छौँ त्यसकै हाराहारीमा हेरिरहेका छौँ भनेपछि हिजो 52 आयो 8.5 समथिङ त्यस्तै केको एभरेज हुनेछ उहाँहरूको लागि भनेपछि एउटा राम्रो गेम खेलेको छन् र क्वालिफाई एटलिस्ट हामीले यहाँबाट चाहिँ घर गएको हेर्न पाउने छैनौँ अरू बाँकी रहेको दिनमा चाहिँ DRSलाई समावेश नगर्न पाएको खण्डमा चाहिँ हामी धेरै नै निराश हुन सक्थ्यौँ तर भोलि पनि हामीले उहाँहरूले खेलेको हेर्न पाएपछि अझै मजा आउनेवाला छ एटलिस्ट बाँचिरहेको छ हाम्रो यात्रा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो दिमागमा राख्न सक्नुहुन्छ र रहेको कुरा टप 4 टिम्स क्वालिफाई गरिसकेका छन् एकदमै स्ट्रङ्गेस्ट टिम्सहरू रहेका थिए बुरिराम युनाइटेड स्पोर्ट्स EVOS लाउड र सँगसँगै हामीले अल गेमर्स ग्लोबलका टिम चाहिँ क्वालिफिकेसन भइसकेको छ ग्रान्ड फाइनल्सतर्फ अब पालो भने उहाँहरूले सर्भाइभल स्टेजमा हेर्ने के कति खेल्छन् टिम्सहरूले भनेर अवलोकन गर्ने अनि आफ्नो रिसर्चहरूलाई अझै होमवर्कहरूलाई अझै धेरै पार गर्ने त्यहाँ मेन्टर भनौँ या त कोचको अब चाहिँ अलिकति काम बढ्ने छ डेफिनेटली कोचको काम त बढ्ने नै छ तर अब हामीसँग ग्रुप बी को म्याचहरू पनि चाँडै नै आउनेवालामा छ अभियसली पनि ग्रुप बी को कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि धमाका हिजो ह्याट्रिक निकाल्न सफल भएका यहाँ हाम्रो LOS को टिमलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ अर्को ब्राजिलियन टिम हो किनभने लाउडले पनि जुन डोमिनेसन फर्स्ट डेदेखि नै देखाइरहेको थियो ग्रुप एमा ग्रुप बी को पनि कुरा गर्ने भने LOSले पनि एकदमै राम्रो प्रस्तुति देखाएको छ अभियसली हामीले फ्लुक्सोको पनि कुरा गर्ने भने फ्लुक्सोको पनि धेरै नै सपोर्टर्सहरू र जुन अचिभमेन्टहरू उहाँको रहेको छ जुन गेम प्ले प्रस्तुति उहाँहरूकोबाट पनि रहेको छ एक्सपेक्टेसन धेरै नै हाई उहाँहरूकोबाट पनि रहेको छ अर्को ब्राजिलियन टिमहरू रहेको छ उहाँहरूबाट सो होपफुली उहाँहरूको प्रस्तुति आज पनि राम्रो एउटा फिनिसअप होस् भन्ने हाम्रो एउटा चाहना हो बट बिसाइड अफ इट यसमा भने कुनै पनि नेपाली टिम रहेको छैन ग्रुप बीमा सो स्टिल हामी रमाइलो गर्नेछौँ हेर्नेछौँ रिड गर्नेछौँ मोर इम्पोर्टेन्टली हरेक प्लेयरदेखि लिएर हरेक सपोर्टरहरूले पनि फ्यान्स फलोवर्सहरूले पनि म्याच हेर्नुहोस् ताकि तपाईँले पनि यहाँबाट केही सिक्नुहुन्छ र एट द सेम टाइम तपाईँले देख्नुहुन्छ कि कस्तो खालको प्लेयरसँग हारेको छ या कस्तो प्लेयरलाई जितेको छ यो कुराहरू पोइन्ट पनि एकदमै म्याटर गर्नेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् तपाईँहरूको अगेन्स्टमा तपाईँको भनौँ न आफ्नो सपोर्ट गरेको टिमहरूले कस्तो टिमलाई फेस गर्नेवालामा छन् त र उहाँहरूको गेम प्ले स्ट्राटेजी मेटाहरू कस्तो छ त्यो पनि तपाईँहरूले रिड गर्नुपर्छ एन्ड आई थिङ्क त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि रहन्छ समथिङ एकदमै एब्सोल्युटली तपाईँहरूले भोलिको दिनमा ओभरअल जस्तै तपाईँले अरू टुर्नामेन्टदेखि लिएर अरू इभेन्ट खेल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले फलो गर्ने भनेकै यहाँ खेलिरहेको टिम्सहरू हो यहाँ खेलिरहेको प्लेयर्सहरूको गेम प्लेहरू हो किन भन्दाखेरि यो 24वटा टिम्सहरू भनेको अहिलेको यो वर्षको सबैभन्दा राम्रो सबैभन्दा उच्च स्तरमा बसेका टिम्सहरू रहेका छन् सो चाहे नेपालको टिम्स हो चाहे इन्डियाको चाहे बङ्गलादेशको पाकिस्तानको हाम्रो रिजनदेखि बाहेक साउथ इस्ट एसिया लताम जहाँको पनि टिम्सहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि एकदमै स्ट्रङ टिम रहेको कारणले स्ट्राटेजी बिल्डअप गर्नको लागि यो सबै रिसर्च गर्नको लागि तपाईँलाई धेरै नै हेल्पफुल हुनेवाला छ र रहेको कुरा ग्रुप ए को गेम सकिसकेको छ अलरेडी पनि हामीले मेन्सन गरिसकेका छौँ अब हामीले अझै धमाकादार ग्रुपमा जानेछौँ इन्ट्री मार्नेछौँ ग्रुप नम्बर बी को म्याचेसहरू हेर्न पाउनेछौँ अझै मजा आउनेवाला छ मामा चाहिँ किन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा LOSले कम्प्लिटली डोमिनेसन निकालेका थिए 3टा भुया अर्थात् 6वटा म्याचमा 3टा भुया भनेपछि 50% भुया त ओभरअल LOSले मात्र नै निकालेका थिए एक्ज्याक्टली एन्ड भाइटालिटीहरूको तर्फबाट पनि एउटा राम्रो प्रस्तुति भने हिजोमा देख्नमा आएको छ एउटा राम्रो फिनिसअप गर्न सकेका छन् डे 1 को लागि एन्ड यस लाइक आई मेन्सन्ड बिफोर एज युजुअल जहिले पनि हामीले मैले इन जनरल भनिरहेको हुन्छु कि कन्सिस्टेन्सी एकदमै म्याटर गर्छ एन्ड होपफुली कि यो कन्सिस्टेन्सी उहाँले पनि मेन्टेन राख्नेछ एन्ड फ्लुक्सोको डोमिनेसन जुन हिजो हामीले भनेको थियो त्यहाँ एडम नक्सले पनि बारम्बार भनिरहेको थियो कि फ्लुक्सो एन्ड वी बिन वाचिङ देम कि एकदमै राम्रो प्रस्तुति फ्यान फलोवर्सदेखि लिएर एकदमै राम्रो भनौँ न प्रस्तुति उहाँहरूको
ग्रुपबाट पनि गएका थियो र होपिङ फर द बेस्ट हेरौँ अब ग्रुप बीकोबाट के कस्तो हुनेछ अब अवश्य भने हिजो पनि हामीले केही समय त लागेको थियो किनभने अब ग्रुप ए को प्लेयरहरू चेन्ज हुनु पर्यो ग्रुप बी को प्लेयरहरू आउनु पर्यो त्यसपछि टेक्निकल चेकहरू हुन्छ एन्ड भनेपछि अभियसली पनि अब ल्यान्ड इभेन्ट हो अब त्यही माथि वर्ल्ड कप जस्तो भएपछि यु हेभ टु बी द पर्फेक्ट यु हेभ टु गो पर्फेक्ट वे सो त्यो कारणले गर्दा हल्का केही समय लिएरै बरु पर्फेक्ट तपाईँहरूको लागि होइन देखाउनु नै आई थिङ्क त्यो बेस्ट अप्सन्स रहनेछ अनि त्यो कारणले केही सदसम्म समयमा हामीसँग जोडिराख्नु पर्ला त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि चिल रहनुहोस् मस्त पानी पिउनुहोस् हाइड्रेट रहनुहोस् र त्यो बेलसम्म सोसल ह्यान्डल्समा गएर तपाईँको फेभरेट प्लेयर्सहरू या फिर भनौँ न हाम्रो टिम डिआरएसको ह्यान्डल्सहरूदेखि लिएर हाम्रो यो जुन तपाईँको लागि समक्षमा यत्रो प्रस्तुत गरिरहेको छ जति पनि म्याचेसहरू यत्रो तपाईँहरूको लागि लिएर आएको छ ह्यान्डल्सहरूमा सबैमा युट्युबमा टिकटकमा जता पनि भेट्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा सबैमा तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड भरपुर तपाईँहरूको एउटा कमेन्ट पनि छोडिदिनुहोस् आफ्नो टिम डिआरएसको लागि या फिर हाम्रो नेपालको शानलाई हल्का सपोर्ट पनि देखाइदिनु होला त्यही भन्दै अरू त भन्ने के नै गर होइन एन्ड होपिङ फर द बेस्ट आजको म्याचहरू बाँकीको म्याचहरू पनि इन्ट्रेस्टिङ रहोस् जुन हिसाबले भनौँ न आजको जुन ग्रुप ए को तर्फबाटको यो अन्तिम म्याचहरू एकदम नेक्स्ट लेभल रोमाञ्चक रहेको थियो किनभने थर्ड पार्टीको इन्ट्रेस्टिङ ब्याटलहरू इनिसियल त्यो क्लासिनहरू धेरै नै देख्नमा आयो जुन टार्गेटिङ म्याचेसहरू पनि केही हदसम्म देखियो त्यहाँ विफल खाए तापनि किनभने अब यसै जाने उसै जाने कसैको बिगाडिदिउँ या फिर कसैलाई अट्याक गरिदिउँ न भन्ने खालको पारा यहाँ देखिएको थियो प्याराडक्सहरूबाट पनि त्यो तपाईँले देखि नै हाल्नुभयो तर स्टिल त्यो डिफेन्ड गरेका छन् हाम्रो टिमहरूले सो वेल प्लेड एकदमै त्यो कुराहरू हामीले हेर्न पायौँ विशेष गरी डिआरएस गेमिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो म्याचमा पोइन्ट ननिकालेका थिए भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्थ्यो मामाजी किन भन्दाखेरि 14 एलिमिनेसन निकालेको थियो यो म्याचमा त्यहाँ तपाईँले टक्कर हेर्नुहुन्छ भने पनि हुन त 9 स्थानमा यहाँबाट इन्डअप गरेका थिए तर उनी मुनि रहेका टिम्सहरूको एकदमै पोइन्ट चाहिँ एकदमै हाम्मे भइरहेको थियो सायद त्यो टिम्सहरू अलिकति अगाडि एलिमिनेसन भएको कारणले चाहिँ सायद अलिकति ढुक्क हुन पुग्यो भन्न सक्छौँ हामीलाई पनि उहाँहरूलाई त थाहा छैन अभियसली पनि खेल्दै गर्दाखेरि तर जति पनि भ्युअर्स हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ ल अलिकति मन शान्त बनाउने एउटा वातावरण पनि त्यहाँबाट सिर्जना भएको थियो एटलिस्ट लास्ट गेममा चाहिँ 14 जुन एलिमिनेसन निकालेर कन्फिडेन्टको साथमा इन्डअप गरेका थिए सायद अब सर्भाइभल स्टेजमा पनि यसै तरिकाले आफ्नो बेसिक्स गेममा स्टिक भएर कुनै पनि नआत्तिकन खेल्छन् भने धेरै मजा आउने होला छ विशेष गरी तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो र आज मोस्ट अफ द टाइम हामीले डिआरएस गेमिङको रोटेसनको कुरा गर्नुहुन्छ स्पेसली भनेदेखि चाहिँ डिआरएस गेमिङले चाहिँ प्रायः जसो सेन्ट्रिक जोनमा होल्ड गर्ने अनि सेन्ट्रलमा बसेर चाहिँ खेल्ने सम्भावना धेरै पटक हामीले देखिरहेका थियौँ सो अहिले चाहिँ अलिकति गेम चेन्ज भएको हो कि अथवा गेम चेन्ज गर्ने हो कि जस्तो देख्न पाएका थियौँ हामीले स्ट्राटेजिक अलिकति चेन्ज भएको थियो जस्तो मलाई लाग्छ लेटली रोटेट गरिरहेको थियो कही पटक भनेपछि या थोरै चेन्ज आवश्यकता हुनेछ किन भन्दाखेरि उहाँहरूले ग्लोबल स्टेजमा पर्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ एक्सपिरियन्स छैन विशेष गरी रिजनल तर्फ उहाँहरूले खेलिरहनु भएको छ प्रुभ पनि गरिरहनु भएको छ तर ग्लोबल स्टेजमा एकदमै सिन अगाडि बढिसकेको छ र सँगसँगै आफूलाई एडप्ट गर्नलाई धेरै समय लाग्ने भएको कारणले चाहिँ थोरै चेन्ज छ अभियसली पनि हुने नै छ ग्लोबल स्टेजमा आउँदै गर्दाखेरि प्लान नम्बर ए ले मात्र काम गर्ने छैन तपाईँले 3-4वटा प्लान राखेर खेल्नै पर्ने हुन्छ त्यो देखाएका पनि छन् कुरा त हामीले चर्चा गऱ्यौँ ग्रुप नम्बर ए को अब हामी फेरि पनि ग्रुप नम्बर बी को चर्चा गर्नेछौँ केही बेरमा हाम्रा प्लेयर्सहरू हाम्रा बाँकी रहेका टिम्सहरू आउनेछन् त्यहाँ अनि त्यसपछि रेडी हुनेछन् प्रिपेरेसन पनि हामीले देख्न पाउनेछौँ ग्रुप बीमा अझै मजा आउनेवाला छ ग्रुप ए भन्दा विशेष गरी हिजो मलाई ग्रुप एमा डिआरएस गेमिङ भएको कारणले चाहिँ इमोसनल एट्याच भएको कारणले चाहिँ त्यहाँ मजा आएको थियो तर त्योभन्दा बढी मजा मलाई सायद ग्रुप बीको मजा आएको थियो गेम्स हेर्नको लागि किन भन्दाखेरि एकदम टक्कर गेम भइरहेको थियो मामाजी सायद तपाईँलाई पनि आज धेरै मजा आउनेवाला छ डेफिनेटली त्यही माथि S8UL टोटल गेमिङहरू जुन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र जुन कतिको त भनौँ न आइडलहरू रहेको छ यो टिममा एन्ड अभियसली पनि आफूले चिनिरहेको सुनिरहेको टिमहरूको नाममा देख्न पाउँदा अभियसली पनि उहाँहरूबाट पनि एक्सपेक्टेसन हामी राख्न सक्छौँ वेल एटलिस्ट पनि हाम्रै एटलिस्ट भनौँ न एसियन टिमहरूले नै अलिकति राम्रो खेल्छ भने अभियसली राम्रै हुन्छ एन्ड त्यहाँ त अभियसली टफ टिमहरू त रहेको नै छ ब्राजिलियन टिमहरू त्यस्तै छ आगो अन फायर छ त्यही माथि थाइल्यान्ड टिमहरू पनि 101 छन् यहाँ सो को भन्दा कोही कम छैन एकदम नेक टु नेक पर्फर्मेन्स दिएका थियो र त्यो पर्फर्मेन्सहरू आज पनि एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ किनभने हरेक भनौँ न दुइटै ग्रुपमा एकदम टफ कन्टेस्टेन्ट रहेको छ कति त आज पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ के म्याच रहेको थियो ग्रुप एमा भने सम्झि अनप्रेडिक्टेबल थियो कि एउटा टिमले लास्ट प्रिभियस म्याचमा पुरै 27-28 किल हानिरहेको थियो अर्को म्याचमा अर्ली एक्जिट हो त्यस्तो खालको माहौलहरूले गर्दाखेरि पनि ब्यालेन्स त भइरहेको थियो तर अनएक्सपेक्टेड यस्तो खालको भइरहेको थियो एनिवे अहिलेको लागि हामी छोटो मिठो एउटा ब्रेक लिनेछौँ अनि त्यसपछि हामी फेरि तपाईँहरूको सामु जोड्नेवालामा छौँ है त स्टे ट्युन विथ अस
Yo estaba en el trabajo y ya cuando estaba bajando camino hacia la casa ocurrió los temblores. Ya cuando nos frenamos y esperamos que pasara los movimientos para poder pasar porque yo iba a pasar por un túnel. Entonces cuando pasó logré bajar a casa y estaba buscando a mi mamá. Ya cuando la encontré se encontraba llorando y cuando pasamos al apartamento le encontramos los bloques, estaban partidos, tenían ya de ahí salimos del apartamento porque no era habitable. Ya estaba partido, estaba botando el agua, pasaron muchas cosas. De ahí estábamos esperando reunirnos con la familia para poder llegar hacia donde nuestra abuela, que allá era un poquito más habitable. Ya nosotros nos fuimos a una plaza donde era más abierto y estuvimos ahí en el carro de nuestro tío esperando que las cosas estuvieran bien, porque había muchas réplicas. En un momento nosotros estábamos en la plaza y yo estaba logrando contactarme con el equipo, pero no podía porque no había señal, no había luz, como durante 2 días. Entonces nosotros esperamos los 2 días, nos acostamos en la camioneta, en el carro, y ya cuando llegó la luz pude contactarme con el equipo. Right after the earthquake hit, I didn't realize how hard the earthquake had hit. It had happened right when we were going to join Discord for a meeting, and I ended up not joining the meeting for another reason, and found out a couple hours later that it was tragic. It hit me pretty hard emotionally. You know, these are my boys, people I spend time with, and then not knowing from them for hours until it became days for some of them. En medio de la nada accidentado pues. ¿Qué opinas, Capa Flow? Feo porque nosotros teníamos pensado ir desde el aeropuerto de Caracas, que me tía. Ya teníamos todo planeado, todo bien, pero hubieron rumores que las carreteras se habían dañado por el terremoto y así. Entonces varias gente nos dio opciones, ejemplo, que nos podíamos ir por Medellín, y así fue lo que hicimos, pero fue por Medellín. After we knew that we were going to attend EWC, I already had a relationship with the mothers. So they knew my name. They always heard me on Discord when I spoke to them. And one of the things that I told them and I promised them was that I was going to take that trip with them from Venezuela directly here, and that they would never be away from me, that they were going to be with me the whole time. And the minute I found out that I wasn't going to be able to travel with them from Venezuela, it just broke my heart. And I try to make it as transparent, as much communication. I tried to inform the mothers. Up to now, we have a WhatsApp group that they're constantly receiving pictures. They're constantly getting updates from me, and they know that I've been trying my best to keep them updated. Lo más difícil del viaje fue separarme de mi familia. El proceso de tomar la decisión fue hablarlo con mi familia, porque no estábamos seguros si ellos me querían dejar ir, porque como había muchas réplicas y estamos en familia, no nos queríamos separar. Entonces hablamos de eso en familia y mi mamá tomó la decisión de dejarme ir porque era una oportunidad grande. Duramos como 5 horas para llegar a Barquisimeto, después 14 horas para llegar a Cúcuta y como 14 más para llegar a Medellín. The day after it happened, I knew there was something that we could do, and the Free Fire community as well. And I started doing some flash tournaments on Thursday, which was that next day. I started putting statuses on my WhatsApp of who in the community wanted to contribute, whether it's a mod, whether it's a narrator, so we can do live, whether it's a producer to do live on TikToks, and also to teams to see who wanted to join and make a donation to be able to play our tournaments. We did 5 on Friday, 5 on Saturday, 5 on Sunday, every day for a whole week. The tournament I named it as Manos Unidas, which means United Hands, which also contributes back to, our logo, which is
a logo of a picture of my hands. So Manos Unidas just came naturally. United hands as a community, we come together to try to help our Venezuelan friends. And we had a lot of turnover. I mean, we had a lot of people wanting to join it and contributing more than, the normal. When we come back to our homes this coming week, we're going to have bigger tournaments that are going to last for about a week. That's going to be our goal now, to continue raising funds. For them, this is a dream come true. Coming from the whole tragic of the earthquake, it's just makes them stronger, makes them believe more that this is meant for them, and they're gonna do a great job. I trust a lot in our team, and I know that they're gonna try their best to take something back to their country. Pues que todo es un sacrificio, que sigan su sueño y así, que nosotros pues aquí vamos a demostrar y así. Well, that was very emotional. एकदमै yes, हामीले यो वर्ल्डवाइड नै न्युजमा पनि हामीले देखिरहेको कुरा हो. भेनेजुएलामा दे सफर्ड अ लट, जुन हामीले पनि आई थिङ्क 2015 मा भोगेका थियौँ नेपालमा. त्यस्तै खालको अर्थक्वेक भनेको चाहिँ अब नेचुरल डिजास्टर एकदम भावुक नै हुन्छ. एन्ड अफ कोर्स अ लट अफ पिपल हेभ लस्ट देयर लाइफ एन्ड देन दे बिन थ्रु इट. अनि उहाँले पनि भोगेको रहेछ, उहाँहरूको पिओभी देख्न पायो. दुःखद खबर हो, बट एनिवे it is what it is. And लेखिएको कुरा हो. Anyway, उहाँहरू still they made it through. त्यस्तो after all this situation, उहाँहरूले still they made it through. अनि उहाँहरू अझै पनि प्लेयर एज अ टिम त्यस्तो प्रेसरलाई पनि ह्यान्डल गर्दै भनौँ न वर्ल्ड कप जस्तो एउटा सिचुएसन 2026 को यो वर्ल्ड कपमा पनि उहाँहरू समावेश पार्टिसिपेट भएर पनि यति राम्रो प्रस्तुति देखाउनुहुन्छ भने hats off to them. Love to all the Venezuela supporters, to the people. And त्यही हो. Anyway, हामी त एकदम एक्साइटेड छौँ आजको ग्रुप बी को म्याचको लागि पनि. बीचमा हामी आइरहेको छौँ, ब्रेकहरू भइरहेको छ. अफकोर्स अलिकति लम्बिन्छ पनि, किनभने तपाईँलाई हिजो पनि थाहा नै छ स्विचमा अलिकति टाइम त लाग्ने नै वाला छ. एकदमै ग्रुप ए को हामीले गेम हेरिसकेका छौँ. अब स्विच हुनेछ ग्रुप बी तर्फ हामी जानेछौँ. ग्रुप बी को हामीले सुरुवाती कहानी हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मिया कोर्पको जुन टिम रहेका थिए, उहाँहरूको जुन हामीले केही प्लेयर्सहरूको चाहिँ जुन भूकम्प आएर अर्थक्वेक आएर चाहिँ क्षति पुऱ्याएको पनि हेर्न पाएका थियौँ त्यहाँ. भनेपछि उहाँहरू एकदमै रेडी छन्. त्यो इमोसनले पनि धेरै कुराहरू उहाँहरूले गेममा बताउनेछन्. जुन इमोसन छ, हरेक कुराको इमोसन धेरै कुराहरूमा कहाँ पोख्ने भन्ने कुरा हो. सायद यो गेममा पोखेर अझ पनि राम्रो रिजल्ट निकाल्छन् भने सायद त्यो एउटा इमोसन जुन छ, स्याड मोमेन्ट अथवा त्यो नराम्रो अलिकति भनौँ न नसोचेको घटनालाई चाहिँ अझै थोरै राहत दिने अथवा त्यो भनौँ न घाउमा चाहिँ पट्टी छर्किने एउटा भनौँ न एउटा हुनसक्छ, एउटा सम्भावना देख्न सक्छौँ हामीले मिया कर्पको लागि. त्यो भन्दै गर्दाखेरि ग्रुप बी को लागि हामी फेरि पनि रेडी हुनेछौँ. पर्खिरहेका छौँ हामीले उता स्टेजबाट प्यारिसबाट चाहिँ कल आउने बित्तिकै हामी फेरि पनि फर्केर प्यारिसको स्टेजमा जानेछौँ. त्यो प्लेयर्सहरूको इन्ट्रीदेखि लिएर प्लेयर्सहरू रेडी भइरहेको, हात तताइरहेको माहौलहरू, हरेक कुराहरू हेर्न पाउनेछौँ. सायद त्यो हेर्न पाए अझै मजा आउँथ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ. सबैजनालाई पनि सायद बरु हाम्रो अनुहार हेर्नुभन्दा पनि त्यहाँ स्टेजमा के भइरहेको छ, कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा, फ्यान कसरी बसिरहेका छ फ्यान्सहरू, अनि प्लेयर्सहरूले के गरिरहेको छ भनेर देख्दाखेरि अझै मजा आउने होला छ. त्यो म बुझ्छु सबैजनाको पीडा. तर पनि ठिकै छ, पर्ख्यौँ. अझ पनि हामी पर्खाइमा नै छौँ. पर्खाइ लम्बे तापनि गेमले भने त्यो पर्खाइलाई अझै मिठो बनाउनेछ. जुन प्रकारको गेमहरू आउनेछ, एलओएसले त 3टा बुया निकालेका छन्. टिम भाइटालिटी, आरक्यू र त्यस सँगसँगै टिम सेक्रेटले पनि अर्को एक-एकवटा बुया निकालेर हामीले हिजोको दिनको ग्रुप नम्बर बी को अन्त्य गरेका छौँ. र अब ग्रुप नम्बर बी को लागि अन्तिम 6वटा मात्र गेम बाँकी छ. क्वालिफाई गर्नको लागि 4वटा टिम मात्र क्वालिफाई गर्नेछन्, टप 4 टिम्स. अरू बाँकी रहेको लास्टको 2टा टिम भने चाहिँ एलिमिनेसन हुनेछ. र त्यसअघि हामी जानेछौँ ग्रुप बी को के कस्तो ओभरअल स्ट्यान्डिङ भएको थियो हिजोको दिनमा, मामाजीले बताउनेछन्. अभियसली हिजोको दिन कसरी एन्ड अप भएको त्यो पहिलो दिन ग्रुप बी को लागि त्यो अवश्य पनि हामी हेर्नेछौँ. केही हदसम्म भनिसकेको छ हामीले. एलओएस को लागि ह्याट्रिक बुया निक्लिएको थियो. एन्ड अभियसली विदाउट अ डाउट दे आर स्टिल अन द टेबल टप एन्ड 126 पोइन्टको साथमा टेबल टप रहेका छन् एलओएस, द वान एन्ड ओन्ली वान अफ द
the team from Brazil out of 3 of those team, and then we can see team Vitality को कम ब्याक एकदमै राम्रो प्रस्तुति उहाँहरूको लागि पनि एउटा बुया सेक्युर गर्दै 94 पोइन्ट्सको साथमा रहेको छ। एक त एउटा राम्रो जम्प अप गरेको छ, एउटा राम्रो ग्याप मेन्टेन राखेको छ त्यहाँ LYON को तर्फबाट पनि भन्न सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अलरेडी पनि 30 पोइन्ट्सको डिफरेन्स देखिएको छ। एन्ड देन मोरलेस एउटा राम्रो चेस्ट गर्दैछन् यहाँ फ्लुक्सो एन्ड ट्विस्टेड माइन्डकोबाट पनि। यो दुईवटा टिमबाट पनि हामीले धेरै नै एक्सपेक्टेसन राखेको छौँ। RRQ यस नाम नै एकदमै फेमस, एकदम सुनिरहेको यो टिमबाट पनि हामीले एकदमै एक्सपेक्टेसन राखेको छौँ। नि टिम सिक्रेट पनि फर्स्ट पेजमा हामीले देख्नमा आएको छौँ 74 पोइन्ट्सको साथमा भनेपछि स्टिल दिज आर द टिम फर्स्ट पेजमा अझै पनि रहेको छ भनेपछि एनिथिङ कुड ह्यापन, जे पनि हुनसक्छ। एउटा म्याच बिग्रिँदै अर्को टिमले उछिन्छ भने इफ दे गना जम्प अप दे गना ओभरटेक इट, द्याट्स इट। एन्ड देन अफ कोर्स टप 4 टिम्स डिरेक्टली पनि फाइनलमा जान्छ एज युजुअल। एन्ड देन सेकेन्ड यहाँ हामी पेजमा हेर्न सक्छौँ लियोनलाई फर्स्टमा देखिएको छ #7 मा 72 पोइन्ट्स, खासै फरक रहेको छैन त्यहाँ पोइन्ट्सहरूको भनेपछि स्टिल हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै नेक टु नेक ब्याटल भएको छ। मात्र टेबल टप मात्र बुया निकालेको टिमले जुन चाहिँ ह्याट्रिक बुया निकालेर LYON ले मात्र एउटा अलिकति भनौँ न 30 पोइन्टको डिफरेन्स राखेको छ। बाँकीको टिमको कुरा गर्ने भने चाहिँ एकदमै नजदिकै रहेको छ। इभन कुरा गर्ने भने MÍA कर्पलाई हेर्न सक्छौँ हामीले त्यो इमोसनल भिडियो हेरिसकेपछि त अभियसली पनि वी एक्सपेक्ट एटलिस्ट टु सी देम सर्भाइभल स्टेजसम्म, बिकज पोइन्ट हेर्ने भने 41 र 53 भनेको इट्स लाइक 12-13 पोइन्टको फरक मात्र देखिएको छ, त्यो पनि S8UL को अगेन्स्टमा। सो S8UL विच इज हाम्रो इन्डियन टिम यदि यहाँ अलिकति मिस्टेक गर्छ भने MÍA कर्प्सले अगाडि बढ्न सक्छ। यहाँ केही टिमहरूको लागि खराब गएको छ, केही टिमहरूको लागि एकदम नेक टु नेक ब्याटल रहेको छ। सो एक्सपेक्टिङ कि यहाँ आज एकदमै राम्रो प्रस्तुति हुनेवालामा छ। एन्ड हुन्छ पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई सम्झि, किनभने जब ब्याटल त्यो एउटा मोमेन्टमा आउँछ जहाँ कि एकदमै एउटा म्याच मिस हुने बित्तिकै अर्कोले ओभरटेक गर्छ भन्ने एउटा नेक टु नेक पर्फर्मेन्स हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क पर्फर्मेन्सहरू सबैले आफ्नो फुल दिन्छ, बेस्ट दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, ताकि नट लाइक ग्रुप एमा चाहिँ धेरै नै ह्युज डिफरेन्स थियो। जस्तै टप 4 टिम त कन्फर्मै भइसकेको थियो, अलमोस्ट 200 नै पोइन्ट्सको माथि थियो भने अरूको 100मा एकदमै बिलो नै देखिएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै एकतर्फी म्याच भयो। तर अब ग्रुप बीमा भने एकदम नेक टु नेक छ, त्यो कारणले गर्दा पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ म्याच हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ सम्झि। एकदम मैले अगाडि पनि त्यो स्टेटमेन्ट एड गरिसकेका नै थिएँ, जहाँ चाहिँ हामीले ग्रुप बीमा अझै मजाको गेम हुनेवाला छ, किनकि त्यहाँ हामीले त्यो पोइन्ट्स टेबल हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यति धेरै फरक हामीले देख्न पाइरहेका छैनौँ। तर हिजोको दिनमा ग्रुप ए को हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति 4सम्म आउने टिम्स टप 4 टिम्सको पनि त्यो अन्तर हामीले अलिकति बढिरहेको देख्न पाइरहेका थियौँ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले जुन यस ग्रुप नम्बर बी को चाहिँ 6वटा गेम खेल्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 10औं स्थानमा र 11औं स्थानमा आएको टिमको तपाईँले डिफरेन्स हेर्नुहुन्छ भने S8UL को टिमको लागि 59 पोइन्ट छ अनि उता MÍA कर्पको लागि 41 पोइन्ट छ भनेपछि समवेयर अराउन्ड 18 पोइन्ट्सको डिफरेन्स छ। त्यो चाहिँ अलिकति बढी डिफरेन्स हो कि जस्तो मलाई लाग्दैछ मुनि रहेका टिम्सहरूको लागि, किन भन्दाखेरि अहिलेको लागि सबैभन्दा म्याटर गर्ने पोजिसन भने टप 4 अनि त्यसपछिको टार्गेट भनेको सबै टिमले टप 10सम्म आउने टार्गेट हो। सो टप 4 को लागि अहिले हामीले एकछिन साइड राखौँ कुरा, टप 10 तर्फको मात्र हेर्ने हो भने सर्भाइभल स्टेज जाने टिमको लागि चाहिँ त्यो हकमा चाहिँ हामीले S8UL अझ पनि अगाडि 18 अङ्कबाट अलिकति अगाडि भएको डिफरेन्स देख्न पाइरहेका छौँ भने MÍA कर्पको लागि 41 छ, जहाँ चाहिँ 18 अङ्कको कमी छ। सायद 18 अङ्क भनेको तपाईँले हाराहारी एउटा गेम राम्रो खेल्नुहुन्छ अनि उतापट्टि S8UL ले नराम्रो खेल्छ भने मात्र चाहिँ जान सक्छन्, अथवा एउटा अथवा 1.5 कि त 2टा गेमको त्यो लिड लिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि डिफरेन्स अलिकति बढी छ है भन्न सक्छौँ हामीले सजिलैसँग पनि। तर उता कुरा गर्ने भने टोटल गेमिङले हिजोको दिनमा राम्रो एउटा गेम खेलेका थिए, बुया पनि निकालेका थिए जस्तो मलाई लाग्छ टोटल गेमिङले। र त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ टोटल गेमिङको टिमले इफ आइम नट रङ बुया निकालेका थिए कि थिएन, इफ आइम मिस्टेकन मलाई करेक्ट गर्नु होला मामाजी, तर हिजो धेरै राम्रो खेलेका थिए टोटल गेमिङको टिम्सले। तर पनि हामीले अगाडि चरण भनौँ त्यो टप 6 तर्फको यात्रा अझ पनि पाएका छैनन् टोटल गेमिङले भनेपछि अझ पनि त्यो कम्पिटिसन अझै भारी मात्रामा छौँ भनेर हामीले त्यहाँ अवलोकन गर्न सक्छौँ। वेल यस, अब हामी फेरि पनि छोटो मिठो एउटा सर्ट ब्रेकतिर लान्छौँ र हामी हेर्नेछौँ होस्टले के कस्तो कुराहरू अब बाँकी कुरा गर्नेछन्। अब क्विक हामीले हेर्न पाउनेछौँ। Incredible fans. It really is amazing. Oh, Salcinelli joining me here. Tell us about traveling here with these guys and, you know, what this team means to you in this competition. Like family, I can explain how important group is for me. And it's really amazing to be here because it's my first time traveling abroad and with the organization, it's like living a dream and it's so perfect. I love
We can't hear you, unfortunately, so I'm going to pass this. I'm going to use this. Talk to me again about this being the first time that you've travelled outside of the country and what it's like to travel with all of these guys to support your favourite team. Yeah, it's abroad, and I truly love. It's like we are really family. I love Fluxo. Fluxo is my family, and make me start doing live stream just because of the organization. So all that I am is because Fluxo. S8UL exists because of the Fluxo. So it's awesome to be here, and I know that everyone has the same feeling. I love that. I'm going to take this mic back off you because we've got to learn some of these chants because they're absolutely incredible. Go on, let's go, Carol. Definitely. Amoroso. Okay, so yesterday we talked a lot about your travel here. It's probably the first time of most people here getting out of Brazil. And you guys share with me incredible stories. But I want to know if you guys have prepared any kind of song for this moment here. Cara, preparamos algo muito da hora para EWC para aproveitar bastante esse evento. Trouxemos várias bandeiras, inclusive uma música nova. Então, eu quero impressionar vocês. Okay, so basically they have prepared a special song for this moment. They create a special song for AWC, and even they bought a huge flag. So they are gonna show us the flag and teach us the new song. Come on, guys, I'm with you. Let's go. Ei, Spotify, puxa aí, tô aqui na EWC, que é a música da EWC, puxa aí. Bora. AWC song, let's go. Vai. Puxa aí. Oh, I love this. Oh, this is good. E o meu fluxo vai vencer. E o meu fluxo vai vencer. MT vai deitar. O MT vai deitar. O Butizinho vai ruxar. O Butizinho vai ruxar. Chama aí o Luquingue. Chama aí o Luquingue. Chama aí o Luquingue. Chama aí o Luquingue. O Gil é muito bom. O Gil é muito bom. Bobs vem pra ser campeão. Bobs vem pra ser campeão. Brox completa a seleção. Brox completa a seleção. Chama aí o Bentinho! Chama aí o Bentinho! Chama aí o Bentinho! O Fluxo vai ser campeão! O Fluxo vai ser campeão! Fluxo absolutely popping off on the main stage, and we love it. For now, we're going to head back over to the studio, and we're going to head down to the main stage to kickstart the second part of Group B, Day 2. There we go. हेर्न सक्छौँ हामीले त्यो जोस त्यो क्राउड त्यो च्यान्टिङ्स फ्रम अल द वे फ्रम आई थिङ्क फ्लुक्सो टिम्सहरू उहाँको रहेको थियो सपोर्टर्सहरू एकदमै रमाइलो गरिरहनु भएको छ सायद हाम्रो पनि त्यहाँ नेपाली टिम अहिले खेलिरहेको र या यदि सपोर्टर्सहरू भएको भए अभियसली यो नेपालमा भएको भए इमेजिन गरेर कति जान्थ्यो होला बट अफकोर्स युरोप छ अब अफकोर्स इट्स फार होइन यताउता टाइम लाग्छ अभियसली धेरै यस्तो प्लेयरहरू त झन् एसियाबाट रहेको छ सो या एकदम रमाइलो भइरहेको छ त्यहाँ माहौल एकदम रोमाञ्चक भइरहेको छ प्लेयरहरू पनि आई बिलिभ कि एकदम तयार रहेको छ आजको डे 2 ग्रुप बी को लागि म्याचहरूको लागि पनि एकदम यही 6वटा म्याचले डिसाइड गर्नेछन् कि कुन टिम कहाँ कसरी जानेछ भनेर किनभने लाइक आई मेन्सन अर्लियर कि ग्रुप बी को एकदम नेक टु नेक पर्फर्मेन्स छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाँडै नै फेरि पनि भेन्यूतर्फ लाग्छौँ किनभने अझै पनि त्यहाँ रमाइलो हामी अझै हेर्नेछौँ Half of our players now know their fate, while the other half is ready now on this Guinea City ride. That is right. 2 teams have now been eliminated from the competition, so the tension just got a little bit thicker because the consequences just became real. Indeed, Barney, there is no room for error anymore. With only 6 games left, it's crucial to hit the ground running Day 2s now. Look, expect insane plays, expect heartbreaks, but above all, expect absolute chaos. And so, with that being said, it's time to introduce your next 12 teams to the main stage to fight for survival, starting with the MÍA Corp. Ahli Esports. Team RRQ. Twisted Minds.
Secret. Fluxo W7M. Total Gaming Esports IQOO. Straw Hats. LYON. MIBR.LOS. S8UL Esports. And finally, Team Vitality. Here we are, our Group B is ready. Anything can still happen, and no one is really safe. We've got $1 million on the line, the survival stage around the corner, and our grand finals reserved for just the most elite teams. And so with that being said, it's time to close out the group stage of Free Fire at the Esports World Cup. Four of the most dominant teams in the world will step onto the Gadir City grid for the first time today. Teams who swept through their regions and left their opponents in the dust. But now they stand at the base of a mountain faced with an almost impossible climb. Well, let me take this opportunity to remind you that this is your chance to instill the fear of combat into your opponents. Don't hold back, don't hesitate, and trust in your teammates. Comes through and LYON, all they have to do is just rush forward, and they're completely surrounded from every single angle, and LYON once again a booyah! MIBR.LOS, they turn it around, and Bobs is the last one standing. It's going to be very difficult, but also Bobs struggling unholy along with the help of MIBR.LOS, and it's going to be MIBR.LOS getting the very first booyah of Group B. Looking for the final player, Aurora, looking for that recovery, and they won't be denied as Buriram pulls away the third booyah of the day to take the #1 spot on the leaderboard. And LYON are losing players one after another, and as that happens, even Dix gets eliminated, and Games King was the last man standing. And it is going to be MIBR.LOS getting the final booyah of Group B's Day 1. Assez devant pendant un moment, même si MIBR peut faire un gameplay correct. Clairement, les sprites étaient au-dessus. Et c'est ce qu'on attendait de la rencontre. Donc à voir si MIBR arrive à dans un dernier soupir, aller chercher au moins une game. Alright, त्यहाँ तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ टिम्सको प्लेयर्सहरू फ्यान्सहरू सबैजना रेडी भइसकेका छौँ हामी ग्रुप बी को गेम नम्बर 7 तर्फ हामी लाग्नेछौँ अर्थात् 6वटा गेम हामीले हिजो खेलिसकेको हेर्न पाएका थियौँ भने अब अर्को बाँकी रहेको 6वटा गेम पनि हामीले हेर्न पाउनेछौँ ग्रुप बी को एकदमै धेरै एक्साइटेड छौँ हिजोको रिजल्टको कुरा गर्ने हो भने एलओएसले 3टा बुया निकालेका थिए पहिलो बुया निकालेका थिए एलओएसले त्यसपछिको दोस्रो बुया भने टिम सिक्रेटले लिन पुगे त्यसपछि फेरि पनि एलओएसले निकालेका थिए पुर्गाट्री म्यापमा नेक्स्ट डेमा आरएफयू कजुले निकालेका थिए कालाहारीमा भाइटलिटीका टिमले निकालेका थिए अनि अन्तिम म्याचमा पनि एलओएसका टिमले नै बुया निकालेका थिए र हेरौँ आजको सुरुवात बुया कसले निकाल्नेछ र कसले चाहिँ गुड बिगन इज अ हाफ डन भन्छौँ नि हामीले राम्रो सुरुवात हुन्छ भने चाहिँ आधी सकेको जस्तो भन्न सक्छौँ हामीले त्यो कुरा पनि थाहा पाउन सक्छौँ हामीले पहिलो सुरुवात हुन्छ भने चाहिँ अझै कन्फिडेन्ट बढ्नेछ त्यो टिम्सहरूको लागि होइन त मामाजी सही हो यस टिम सिक्रेटले पनि त्यहाँ बुया निकालेको थियो टिम भाइटलिटीहरूबाट पनि बुया निक्लिएको थियो
लोस एलएसको टिमहरूबाट पनि एउटा राम्रो बुयाहरू ब्याक टु ब्याक निक्लिएको थियो र आजको हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ कति माहौल गरम भइसकेको छ एकदम भनौँ न सपोर्टर्सहरू पनि पुरै उफ्री बसिरहेको छ एक्साइटमेन्ट नेक्स्ट लेभल भइसकेको छ भनेपछि कति यो म्याच कति म्याटर गर्छ यहाँ फ्यान फलोवर्सको लागि यो प्लेयर्सहरूको लागि यहाँ सपोर्टर्सहरूको लागि यहाँ टिम कोच होल्स भनौँ न गिल्डको लागि कति इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँले त्यो याद राख्नुहुन्छ अभियसली देख्न नि सक्नुहुन्छ र एक्साइटमेन्ट हामीलाई पनि रहेको छ इभन दो यहाँ नेपाली टिम रहेको त छैन बट स्टिल वी आर भेरी एक्साइटेड एन्ड लेट्स सी यहाँ प्लेयरहरू पनि अब आई थिङ्क अलमोस्ट तयार हुँदैछन् रेडी हुँदैछन् आजको म्याचको लागि यस यो 6वटा म्याच महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ किनभने ग्रुप बीको लागि पनि यो डे 2 र 6वटा म्याच मात्र बाँकी रहेको छ सो लेट्स सी यो 6वटा म्याचमा के कति कस्तो पर्फर्मेन्स आज निकाल्छन् सबै प्लेयर्सहरू आएर हेडफोनहरू चेक हुँदैछन् त्यहाँ टेस्टहरू गर्दैछन् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भनौँ न स्ट्राटेजीहरू पनि प्लान हुँदैछ अफकोर्स प्लान बी पनि एकदमै जरुरत छ एन्ड कहिलेकाहीँ आई थिङ्क टार्गेटिङ पनि एकदमै भनौँ न म्याटर गर्छ क्रास ल्यान्डिङहरू चाहिन्छ पनि ताकि त्यो कारणले गर्दा फेरि कुनै टिमहरूलाई अर्ली एक्जिट गराउने हो र आफ्नो ठाउँ आफूले त्यो प्लेसमेन्टलाई लिने हो भने आफ्नो हकको लागि त लड्नै पर्यो सो यस वी आर एक्साइटेड एन्ड समडे इज भेरी एक्साइटेड एज वेल चियर यहाँ एकदम गर्ने सबै सपोर्ट्सहरूलाई देखेर पनि उहाँ एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ अभियसली पनि के कसो समडे एब्सोल्युटली एक्साइटमेन्ट त सबैजना हुने नै छ किन भन्दाखेरि यो स्पोर्ट्सको खेल हो यो स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फ्री फायर हो यो वर्ल्ड कप हो हामीले फुटबलको वर्ल्ड कप त हेरिरहेका थियौँ अब भने हामीले फ्री फायर स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हेरिरहेका छौँ अहिलेको लागि अनि हामी एकदम एक्साइटेड छौँ त्यहाँ फ्लुक्सोको टिम्सको पनि त्यहाँ फ्यानहरू हेर्न पाइरहेका थियौँ र सँगसँगै उता साइडतर्फ तपाईँले ढोलक बजाइरहेको पनि हेर्न पाउनुहुनेछ बजाउँदैछन् त्यहाँ सपोर्ट गर्दैछन् यही नै हो मजा ल्यान इभेन्टको फ्लुक्सोको टिम्सको फ्यानहरूदेखि लिएर हरेक प्लेयर्स त्यहाँ एकदमै आफ्नो हाइटअप हुनेछ यहाँ आफ्नो साथीभाइ मित्र दाजुभाइ फ्यामिली जो पनि छन् त्यहाँ एकदमै धेरै सपोर्ट गरिरहेको हेर्न पाइरहेका छन् ढोलक पनि बजाइरहेका छन् अति मजा आइरहेको छ त्यो माहौल सायद हामी त्यहीँ गएर कास्टिङ गर्न पाएको भए अझै मजा आउन सक्थ्यो एउटा कल्पना गर्न सक्छौँ मामाजी तपाईँ र मैले त्यहाँ गएर मजाले त्यो इन्भाइरोमेन्ट हेर्दै पछाडि बसेर कास्टिङ गर्न पाए त वाह मजा आउने थियो तर पनि ठिक छ केही भएन यहाँ भए तापनि हाम्रो तर्फबाट त्यही इनर्जी त्यही सपोर्ट पक्कै पनि हुनेछ त्यहाँ फ्लुक्सो जुन प्रकारको रेडी छ हिजोको गेमको कुरा गर्ने भने फ्लुक्सोको लागि राम्रो अङ्कहरू आएका थिए र आज पनि त्यसै अनुरूप खेल्न चाहन्छन् फ्लुक्सोका टिम्स टप 1 तक पाउने एउटा अवसर थियो हिजो त्यो त गुमाउन पुग्यो तर आज सुरुवात गरेर चाहिँ एउटा राम्रो पोइन्ट निकालेर चाहिँ टप 1 तक पाउने सुरक्षित गर्ने चाहना रहने नै छ उता ट्विस्टेड माइन्ड रेडी छन् एक्ज्याक्टली ट्विस्टेड माइन्ड यो नाम पनि याद राखौँ यो टिमहरू पनि एकदमै राम्रो प्रस्तुति निकालेका थिए हिजोका दिनमा एन्ड ट्विस्टेड माइन्डको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू पनि एउटा टप कन्टेस्टेन्ट थाइल्यान्ड र साउदी अरेबियाको टिमहरूबाट साउथ इस्ट एसियालाई रिप्रेजेन्ट गर्दै आउनुभएको छ एन्ड अभियसली पनि एकदमै स्ट्रङ कन्टेस्टेन्टको रूपमा पनि हामीले उहाँहरूलाई देख्न सक्छौँ हेरौँ र साथसाथै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ स्ट्र ह्याट्सको लागि पनि प्लेयर लाइनअपलाई पनि हामी देख्न पाएको छौँ बङ्गलादेशको यो टिम लाइनअप टाइटन स्पोर्ट्सको लागि पनि एकदमै हम्मे भएर उहाँहरूले जसो त पार गरेको थिए तर अब स्ट्र ह्याट्स स्पोर्ट्सले कस्तो पर्फर्मेन्स गर्नेछन् त बुया उहाँहरूको लागि पनि अभियसली मुस्किल भनौँ न मिसिङ पार्ट रहेको छ एज युजल हाम्रो भनौँ न नेपाली टिम हाम्रो डिआरएसको लागि पनि बुया अझै पनि देख्न पाएको छैन होपफुली सर्भाइभल स्टेजमा पनि हामीले अभियसली पनि देख्न पाउँछौँ जस्तो मलाई लाग्छ र यस अब 6वटा म्याच अलग्गै बाँकी रहेको छ यस अलिकति लम्बिएको छ ल्यान इभेन्ट हो 2वटा ग्रुपको म्याच देखाउनु पर्दा फेरि अवश्य पनि लामो दिन हुनेछ सो हामी सँगै रहनु होला हामी हेर्नेछौँ रमाइलो गराउनेछौँ हामी सबै लगायत सम्पूर्ण टिम म्यानेजमेन्टहरू सबैजना हामी खटिएका छौँ तपाईँहरूको मनोरञ्जनको लागि सो अवश्य पनि त्यसको लागि पनि सोसल ह्यान्डल्सहरूमा सेयर गर्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् हेर्नुहोस् यस्तो रमाइलो हुन्छ आई होप कि हाम्रो कुनै एउटा दिन समयमा चाहिँ ल्यान इभेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली टिमहरूमा पनि यस्तै खालको जोस यसरी नै सपोर्ट गरेको देख्न पाऊँ हाम्रो टिम प्लेयरहरूलाई कति बुस्टअप हुन्छ होला भोलिको दिनमा हेर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ कति फोकस प्लेयरहरू कतिसम्मको इन्टेन्सिटी कति यहाँ भनौँ न काम एन्ड कम्पोज पनि देखिएको छ एट द सेम टाइम प्रेसर नर्भसनेस सबै देखिएको छ किनभने इट्स अ वर्ल्ड कप स्टेज वान अफ द ग्लोबल स्टेज टफ लेभलको पर्फर्मेन्सहरू यहाँ दिइन्छ अभियसली पनि होइन त सम्झि एब्सोल्युटली त्यहाँ हामीले टप टिमहरू हेर्न पाउनेछौँ र केही टिम्सहरू त्यहाँ आफ्नो भनौँ एउटा
आफ्नो तरिकाले प्रिपेयर गर्दैछन् कोही प्लेयर्सहरू त्यहाँ फुटबलमा हात राखेर सोचिरहेका छन् के कस्तो गर्ने अब कसरी लैजाने म्याचेसहरू भन्ने कुरा त्यहाँ प्लानिङ गर्दैछन् भने उता साइडतर्फ हिजोको गल्ती के थियो त्यो गल्ती सुधार्ने मौका अथवा अवश्य गल्ती सुधारौँ आज त्यो गल्ती नदोहोऱ्याउँ भन्ने पनि त्यहाँ हामीले देख्न पाइरहेका छौँ र सँगसँगै केही टिम्सहरूको लागि त नयाँ स्टेज हुनेछ पहिलो चोटि आएको पनि हुन पाउनेछ र त्यसै कारणले त्यो एक्सपिरियन्सदेखि लिएर त्यो प्रेसरलाई जति सक्दो ह्यान्डल गर्ने पनि हामीले त्यो माहौल देख्न पाइरहेका छौँ भने लगातार हामीले दुईटा टिम तपाईँले चुन्नुहुन्छ अलिकति बढी त्यहाँ फ्यान फलोइङ हुने टिमको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने आरआरक्यूको टिम र त्यो सँगसँगै फ्लुक्सोको टिम यी दुईटा टिम्सको चाहिँ धेरै मात्रामा फ्यान्सहरू आएको फ्यामिलीहरू आएर त्यहाँ सपोर्ट गरेको देख्न पाइरहेका छौँ सायद अल द वे फ्रम ब्राजिलबाट नै आएको हुनसक्थ्यो अथवा प्यारिसमा बसिरहेको नजिकै त्यही एरियामा बसेर चाहिँ ल हेर्न जाउँ भनेर चाहिँ सपोर्ट गर्न आएको पनि हुन पाइयो तर पनि त्यो कुराले एकदमै धेरै भनौँ न तपाईँले एकदमै हेल्प गर्नेछ जस्तै फुटबल क्रिकेटमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो भनौँ न 11th म्यान त भइ नै हाल्छ ग्राउन्डमा तर 12th म्यानको जुन सपोर्ट हुन्छ त्यसले धेरै नै एउटा हेल्प गर्नेवाला छ त्यो सायद यहाँ फ्लुक्सोको लागि एन्ड विथ द्याट सेट अर्को उता हाम्रो आरआरक्यूको लागि पनि हेल्प गर्न सक्छ भन्ने कुरा रहने नै छ उता साइडतर्फ एलओएसका प्लेयर्सहरूको जुन हाम्रो भनौँ न अर्को सायद अर्को एलओएसका अर्को त्यो टिमका अथवा अर्को गेम खेल्ने योदेखि बाहेक फ्री फायरदेखि बाहेक अरू लाइनअपका प्लेयर्सहरूले पनि त्यहाँ हेर्दै सपोर्ट गर्दै आफ्नो टिमलाई पछाडि साइडतर्फ स्टेजभन्दा बाहिर चाहिँ हामीले देख्न पाइरहेका छौँ र यो कुराले धेरै नै त्यहाँ डिसाइड गर्नेछ आफ्नो टिमलाई र सक्दो चिल वातावरणमा र त्यति धेरै प्रेसरको साथमा खेल्न चाहँदैन जस्तो मलाई लाग्छ टिम्सहरू र यता साइडतर्फ हाम्रो नजिक मित्र राष्ट्रको टिम टोटल गेमिङ पनि कम्प्लिटली रेडी देखिन्छन् एक्ज्याक्टली सबैजना प्रे प्रार्थना सबै गरि नै रहेको छ सबैले आफ्नो भनौँ न भरपुर बेस्ट म्याचेस जाओस् भन्ने उहाँहरूको अभियसली अपेक्षा रहेको छ भाइटालिटीको टिमहरूलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ पुरै प्रे नमस्ते हातै जोडेर दिइरहेका छन् एन्ड अभियसली पनि सिरियसनेस कतिसम्मको रहेको छ अभियसली किनभने म्याटर गर्छ अति नै यो म्याचेसहरू एभ्री म्याच काउन्ट्स एभ्री म्याच म्याटर्स अ लट किनभने यसले नै डिसाइड गर्छ कि फाइनलमा को टिम जानेछ डाइरेक्टली एन्ड बाँकी सर्भाइभल स्टेजतर्फ र बाँकी दुईवटा टिम फेरि कुन एलिमिनेट हुन्छ त्यो पनि अवश्य हामी हेर्नेछौँ र यस म्याच अलमोस्ट हामी अब चाँडै नै सुरुवात गर्नेछौँ यतिका बेरसम्म तपाईँहरू पनि हामीसँग जोडिदिनु धेरै धेरै धन्यवाद सक्दो सेयर गर्नुहोस् माया दिनुहोस् एन्ड यस डिआरएसले आई थिङ्क यो म्याचहरू पनि हेरिराखोस् किनभने भोलिको दिनमा यो म्याच रिड गर्नुपर्नेछ उहाँहरूले पनि यो हेर्न पर्नेछ कि उहाँहरूले यो टिमले कस्तो पर्फर्मेन्स गर्छ होइन सो यस अब हामी चाँडै नै विदाउट वेस्टिङ टाइम म्याचतर्फ हामी लाग्नेछौँ बिकज उहाँहरू पनि एकदम तयार भइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ हामीले हेर्न सक्छौँ एन्ड यस द ब्याटल इज अबाउट टु बिगिन very soon. Stay tuned with us. And yes, it is confirmed. The battle has begun. आजको Day 2 को पहिलो match सुरुवात भइसकेको छ. And the very best of luck to all of the players, to all the teams. And may the best one win and get through the final directly. So let's see. Someday, I'm very much excited. Let's see यहाँ Indian team को यहाँ देख्न सकिन्छ. Total Gaming को just लोगो चाहिँ बवाल छ. हैन? एकदमै दिएको हामीले 7औं गेमतर्फ लागिसकेका छौँ हामीले ग्रुप बी को ग्रुप ए को त सकिसकेको छ ग्रुप स्टेजको म्याचेसहरू र ग्रुप बी को हामी 7औं म्याचतर्फ अगाडि बढेका छौँ प्लेन पास सुरु भइसकेको छ एकदमै धेरै ड्रप क्लासिनहरू हामीले त्यहाँ हेर्न पाउनेछौँ स्टोर्सका टिम अलिकति नजिकै छन् त्यहाँ ह्याङ्गरतर्फ गएका छन् टिम भाइटालिटी पनि नजिकै छन् त्यहाँ अलहलीका टिम पनि नजिक देख्न पाउनेछौँ एक्स्ट्रो अलिकति टाढा देख्न पाउनेछौँ आरआरको टिम भने त्यहाँ रिमनाम भिलेजतर्फ जानेछ क्लक टावरतर्फ हामीले एलओएसका टिम हेर्न पाउनेछौँ टिम सेक्रेट त्यहाँ 2v2 को स्प्लिट देख्न पाइरहेका छन् पोचिनक एन्ड देन राइट ह्यान्ड साइडको पोर्सनतर्फको त्यो कम्पाउन्डहरूमा गएर लुटिरहेका छन् अलमोस्ट टिम्सहरू आफ्नो प्राइम ड्रप स्पोटतर्फ गएका छन् र अहिलेसम्म भने कुनै पनि क्याजुअलिटिज र सँगसँगै कुनै पनि नकडाउन त आएको छैन तर पनि हामी हेर्न पाउनेछौँ र यहाँ मोस्ट वान्टेड प्लेयर्सको रूपमा पनि हामीले भन्न सक्छौँ चेजिङ फाइनल्स जहाँ यहाँको पनि बसेका छन् एलओएसको लागि र बाँकी रहेका अन्य 3टा प्लेयर्स पनि तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ वान्टेड लिस्टमा तपाईँले नाम राख्न सक्नुहुन्छ यी प्लेयर्सहरूलाई किन भन्दाखेरि हिजोको दिनमा धेरै नै प्रहार गरेका थिए एमसीको प्रहार गर्नेछन् त्यहाँ एएचएलका टिम जान्छन् तर सिभेङलाई कम्प्लिटली आउट अफ द लबी निकाल्नेछन् एउटा प्लेयर्सलाई नकडाउन निकालेका थिए त्यहाँ टिम भाइटालिटीको तर्फबाट तर अलिकति आफ्नो प्लेयर्सहरू टाढा भएको कारणले गाह्रो पर्न सक्छ सिधै आएको छ त्यहाँ टिम भाइटालिटी अब प्रहार गर्नेछन् दिक्स आएका छन् सिमोक्स त्यहाँ डाउन फेरि पनि जोएलद्वारा सिफोको हेल्थ एकदमै कम छ त्यहाँ स्कालरको प्रयोग गरिनेछ स्कालरद्वारा वाल तोडेको छ अब एङ्गलहरू पाउनेछ एएचएलका टिमको लागि धेरै गाह्रो र उता साइड हेर्दै गर्दाखेरि आरआरको टिम पनि जोइन हुनेछ 3टा टिमको ब्याटल ह्याङ्गरमा
Ahli Joseph FIFA World Series MENA 2026 स्पेनको च्याम्पियन रहेको छ एकदमै अग्रेसिभ उहाँले पनि प्रस्तुति पनि देखाएको छ तर थर्ड पार्टीको माहौल त्यहाँ स्ट्राट्सकोबाट पनि देखिएको छ आरआरक्यू पनि यहाँ फाइटमा समावेश हुन्छ तर उहाँको टिम अभियसली पनि त्यहाँ कभर राम्रो निकालिन्छ भाइटालिटीको प्लेयरको तर्फबाट पनि हामीले देख्न पाएको छौँ एकदमै राम्रो प्रस्तुति उहाँले पनि देखाइएको छ अनि आरआरक्यूको ऱ्यान्चलाई पनि डाउन भए लगतै अब उहाँलाई पनि रिभाइभ गर्न पर्नेछ सम्भव त्यहाँ देखिनेछ जाने क्रल गर्दै थियो तर उहाँलाई फिनिस अफ नै गरिदिन्छ डिरेक्टली अनि एसएसको कुरा गर्ने भने स्ट्राट्स पनि यहाँ 1 किल 2 किल भने खातामा निकालिसकेको छ चारैजना चाहिँ बाँकी छ नील पनि यहाँ क्लोजिङ फाइट गर्छ तर उहाँलाई डाउन गरिए लगतै अब त्यहाँ रिभाइभ पनि गरिनेछ भन्ने यहाँ प्लेयरलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ P90 लिँदै यहाँ सटलाई पनि हामी देख्नमा आएको छौँ चारैजना अझै पनि बाँकी रहेको छ स्ट्राट्स जहाँ बङ्गलादेशको टिम एकदमै जोस देखाउँदै हामी यहाँ देख्नमा आएको छ अग्रेसिभ गेम प्ले सुरुवातमा देखिएको छ हेरौँ कति हदसम्म यो कन्टिन्यू रहनेछ रिमाइन्डको तर्फबाट एउटा राम्रो नकआउट त्यहाँ डेलालाई पनि डाउन गरियो लगतै किल कन्फर्मेसन अझै पनि भएका देखेको छैन भन्दा भन्दै लियोनको किल कन्फर्म पनि त्यहाँ आइसकेको छ जोकरको तर्फबाट पनि एसएसको प्लेयरलाई पनि त्यहाँ डाउन गरिएको हामी देख्न सक्छौँ भाइटिलिटीको अगेन्स्टमा सचहरू निकाल्छ भाइटिलिटीको लागि अलिकति सुरुवातमै प्लेयरहरू लस्ट भएका थिए तर सम्भव त्यहाँ 3 म्यान अझै पनि बाँकी रहेको छ आरआरक्यूको लागि अलिकति मुस्किल बनाइएको छ किनभने त्यहाँ 3 जना मात्र 3 जना भइसकेको छ किनभने 1 जना मात्र बाँकी रहेको थियो भन्दा भन्दै त्यहाँ स्ट्रोहाट एकदमै जोसमा देखिएको छ स्ट्राट्स स्पोर्ट्स यहाँ अलरेडी पनि 5 किल खातामा निकालिसकेको छ भने अलहाली हिजोको दिनमा पनि एकदमै अग्रेसन गेम प्ले खेलेको थियो तर आज भाइटिलिटीको अगेन्स्टमा के यो ब्याटल जान्छ त भन्दा भन्दै जोएल राम्रो कन्फर्मेसन गर्दै 3 किल खातामा निकाल्छ अझै पनि टिमलाई रिभाइभ गर्ने प्रेसर भने उहाँहरूमा रहेको छ एब्सोल्युटली त्यो गो रिभाइभ पनि दिएका छन् आफ्नो डेस्कलाई रिभाइभ गरेर त्यहाँ टिम भाइटालिटीको टिम्स आफ्नो प्लेयर्सहरू रिभाइभ पनि गरेका छन् एलिमिनेसन पनि निकालेका थिए उता एसआरयुएलका टिम बसिरहेका छन् त्यहाँ 59 पोइन्ट्समा हिजो रिन्ड अप गरेका थिए आजको दिनमा म्यासिभ पोइन्टको आवश्यकता देख्न पाउने दुईटा एलिमिनेसन त खातामा निकालेका छन् ग्रेभयार्ड तर्फको यो फाइट हामीले लियोनका टिम्स अलिकति टाढा बसिरहेको हेर्न पाइरहेका छौँ लियोनका टिमले हिजो पनि धेरै राम्रो खेलेको टिम रहेका थिए उता जोकरले डाउन निकालेका छन् ट्रोललाई एङ्गल त्यहाँ पाउने छ वा छैन एङ्गल पाउँछन् अनि कम्प्लिटली त्यहाँ फिनिस अप गरेका छन् ट्रोल एकजना प्लेयर्स डाउन भएको लगतै सायद अब एसएटयुएलका प्लेयर्स त्यहाँ रिभाइभलको लागि जानेछन् एन्ड बसी पनि सकेका छन् ज्याकले एउटा जीवनदान दिएका छन् ट्रोललाई र ब्याक अन ट्र्याक एसएटयुएलका टिमको लागि म्यान पावर कम्प्लिटली स्क्वाड यहाँ रहनेछ उता स्टोर्सका टिमले 5औं एलिमिनेसन आफ्नो खातामा जोडिसकेका छन् भने लियोनका टिमले 4 एलिमिनेसन निकाल्दै एलओएसका टिमको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि एलिमिनेसन निक्लेको छैन टिम भाइटालिटीको लागि भने हामीले ह्याङ्गर तर्फको त्यो फाइट हेर्न पाएका थियौँ 3-4 टिम रहेका थिए त्यहाँ काजुका टिम पनि रहेका थिए फेरि पनि दबाब दिँदैछन् त्यहाँ स्टोर्सका टिम आउँछन् 6औं एलिमिनेसन आफ्नो खातामा जोड्न सफल एसएटयुएलको लागि त्यही सिनारियो एकपछि एक प्लेयर्सहरू लुज भएको हामीले हेरिरहेका छौँ त्यहाँ बनीलाई टेकन डाउन गर्नको लागि गएका छन् अगाडि साइड तर्फ जान्छन् त्यहाँ एकजना प्लेयरलाई नकडाउन निकाल्न पनि सकद्वारा निलले पनि नकडाउन निकाल्दै नूरलाई अनि एसएटयुएलको टिम कम्प्लिटली धराशायी अवस्थामा पुर्याइसकेको छ यहाँ एकजना प्लेयरलाई रिभाइभ त दिएका छन् त्यहाँ दुईटा प्लेयर्सलाई रिभाइभ दिएका रहेछन् ट्रोलले जुन आफूलाई जीवनदान पाएका थिए त्यो जीवनदानको त्यहाँ सही सदुपयोग गर्दै आफ्नो दुईटा प्लेयर्सलाई फेरि पनि रिभाइभ दिएका छन् त्यो जुन गुण उहाँले बिर्सेका छैनन् डेफिनेटली हाम्रो इन्डियन टिम्स S8UL स्पोर्ट्सको लागि अलिकति मुस्किलको माहौल यहाँ बनाइएको छ बट सम्हाउ टिमहरू रिभाइभ गर्दै गरेको देख्नमा आउँछौँ मेयरको टिमको तर्फबाट पनि हामी देख्नमा आउँछौँ त्यहाँ माफियालाई डाउन गरेको छ एन्ड यस रिभाइभ पनि गरिसके लगाएको थियो अब भने मेन एडभान्टेज फेरि पनि रहनेवालामा छ S8ULको लागि तर त्यो ब्याटल पनि एकदमै म्याटर गर्नेछन् किनभने उहाँहरू अलरेडी पनि बटमतर्फ देखिएको छ यो एभ्री म्याचमा उहाँहरूले एउटा कन्सिस्टेन्सी देखाउनै पर्ने हुन्छ नत्र सायदै यो टिम पनि हुनसक्छ कि यहाँ अर्ली एलिमिनेट हुने या फिर भनौँ फाइनलको तर्फ या फिर इभन सर्भाइभलको तर्फ पनि नदेखिन सक्छौँ भन्ने एउटा डर छ यो इभेन्टबाट एलिमिनेट हुन सक्ने डर छ भन्दा भन्दै टिजीको लागि अहिलेको लागि एकदमै प्यासिभ रहेको छ म्याच माफियालाई हामी हेर्न सक्छौँ फिनिस अप भएको थियो सब इन्स्ट्यान्ट त्यहाँ रिभाइभ पनि हुन्छ र सम्म फेरि पनि फर्म्याटको साथमा रहेको छ अलहाली सक्दो जुन प्लेयर जता जोसँग पनि कनेक्ट हुन्छ सबैसँग फाइट निकाल्दै गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ किल पनि भरपुर निकालिसकेका छन् लियोनको कुरा गर्ने भने 7 किल खातामा निकालिसकेको छ S8ULको लागि हेर्ने कुरा गर्ने भने S8ULको 2 जना मात्र बाँकी रहेको छ भेहिकलको साथमा रिभाइभ गर्न गइ नै रहेको छ लियोनको अगेन्स्टमा फेरि त्यहाँ स्ट्राट्सका पनि फाइटहरू नजदिक आई थिङ्क गइसकेको हामी देख्न सक्छौँ स्ट्राट्स अलग्गै जोसमा देखिएको छ एन्ड अभियसली हाई ग्राउन्डको एउटा राम्रो प्लस पोइन्ट जोगाडको तर्फबाट एउटा राम्रो सट्सहरू निकालिएको थियो कनेक्सन्स केही हदसम्म निकाल्यो तर नकआउट अझै पनि निकाल्न सकेका छैनन् सट अगाडि बढ्दै देख्नमा आउँछौँ तर सम्भव त्यहाँ भनौँ जम्प अप गर्दै गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ तर कसरी त्यहाँ मिटोक सट कनेक्ट हुन्छन् त्यहाँ जम्प गर्दा गर्दै अफ एङ्गलमा पक्रिन्छन् र एसएसको 2वटा प्लेयर डाउन भए लगतै
त्यहाँ चाँडोभन्दा चाँडो रिभाइभ गर्न पर्ने हुन्छ डेलालाई इन्स्ट्यान्ट त्यहाँ नक एन्ड फिनिस अप गरे लगतै 8 किल खातामा निकालिसकेको छ जोकर पुरै फायरमा आइसकेको छ तर त्यहाँ समहाउ गेम्स किङलाई त्यहाँ डाउन गरिए लगतै अब भने मुस्किल हुन्छ लियोनलाई पनि केही हदसम्म फल ब्याक गर्न पर्ने अवस्था पनि उहाँहरूलाई बनाइएको देख्न पाउँछु अब अभियसली पनि यो मेक्सिकन टिमलाई पनि अलिकति पोइन्ट्सको धेरै नै जरुरत रहेको छ कन्सिस्टेन्सी म्याटर गर्नेछ उहाँहरूको लागि पनि मिया कर्पले पनि एकदमै पोइन्टहरू ग्र्याब अप गर्न पर्नेछ S8UL र मिया कर्पको भनेको आई थिङ्क केही फ्यु पोइन्ट्सको मात्र फरक रहेको छ उहाँलाई पनि अगाडि जान पर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हरेक म्याचमा पोइन्ट निकाल्न पर्नेछ भन्दा भन्दै टिजी हाई ग्राउन्डको फुल अन एडभान्टेज निकाल्दै आरआरक्यूलाई यहाँ च्याप दिन्छन् र ब्याक टु ब्याक दुवैजनालाई नकआउट गर्दै माल एन्ड रान्स त्यहाँ डाउन भएको छ तर समहाउ कभर रहेको कारणले त्यहाँ रिभाइभ चाहिँ हुन सक्छ तर भेहिकलको साथमा के जम्प गर्ने छन् त या फिर त्यहाँ तल नै गएर फाइट खेल्ने छन् त त्यो अवश्य पनि हामी हेर्नेछौँ माला पनि त्यहाँ फिनिसअप गर्छन् मियाले आई थिङ्क त्यहाँ राम्रो फिनिसअप गर्न पाएका छन् अब लास्ट पनि एकजना मात्र बाँकी रहेको छ मन्चो ट्याङ्क त्यहाँ आई थिङ्क फसेका छन् अब के गर्ने छन् त उहाँहरूले बाहिर जाउँ एकदम ओपन एङ्गलमा रहेको छ अभियसली पनि डेथ हुन सक्नेछ र आरआरक्यूको लागि यो धराप एउटा सिचुएसन क्रिएट भएको हामी देख्न सक्छौँ भेहिकलले लिएर जाने सोच गरेको छ तर अड्किएको छ फसिसकेको छ साउन्ड सुन्यो टिजीले अलरेडी थाहा पाइसकेको छ यहाँ अझै एउटा प्लेयर बाँकी छ भेहिकल पड्किन पनि सक्ने त्यहाँ डर रहेको छ अब हेरौँ कति हदसम्म त्यहाँ कन्फर्म हुनेछ या सर्भाइभ गर्नेछ त्यो अवश्य केही समयमा हामीले थाहा छौँ तर टिजी अझै पनि हाई ग्राउन्डमा भए तापनि मियाको अगेन्स्टमा चाहिँ धेरै नै किलहरू यहाँ जम्मा भइसकेको हामी देख्न सक्छौँ एब्सोल्युटली त्यहाँ आरआरक्यूको टिम एउटा प्लेयर्स त्यहाँ अवे मुनि साइडतर्फ पर्खिरहेका छन् उनको लागि न त भेहिकल छ न त त्यहाँबाट पार गर्ने अवस्था छ किन भन्दाखेरि उनको माथि टोटल गेमिङ छ त्यहाँ स्पोर्ट अझसम्म पनि गर्न पाइरहेका छन् फुट स्टेप सायद सुनेको हुनसक्छ भन्ने कुरा हो तर सायद सुन्न पाएका छन् अलिकति टाढा भएको कारणले माहौल एकदमै गरम छ त्यहाँ आरआरक्यूको लागि प्लेयर्स रिभाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ सुस्तरी गएर चाहिँ जहाँ त्यहीँ गएर त्यहाँ रिभाइभलको लागि मात्रै पर्खिरहेको हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ यता कटुलस्टिफातर्फको यो एरिया हेर्नुहुन्छ भने धेरै नै टिम्सहरू आइसकेको छ मिया कपका टिम पनि आएका छन् यहाँ टिम भाइटलिटी पनि आएका छन् उता साइडतर्फ तपाईँले ब्रिजमा अलरेडी पनि ब्रिज साइडतर्फ तपाईँले टोटल गेमिङलाई हेर्न पाउनु भइरहेको छ भनेपछि एकदमै 3टा टिम अहिलेको लागि देख्न पाइरहेका छौँ यो साइडतर्फ अनि रिप्लेतर्फ हेर्नुहुन्छ भने ट्विस्टेड माइन्डको जुन फाइट परेको थियो को लागि धेरै नै गाह्रो बनाइएको थियो जुन प्रकारको डायमन्डले त्यो भनौँ न एउटा हिराजनक सर्ट दिएका थिए अनि उता स्टोर्सका टिम पनि फाइटमा इन्गेज गर्न आएका थिए सर्वाधिक एलिमिनेसन निकाल्ने टिमको रूपमा पनि हामीले स्टोर्सलाई देखिरहेका थिए इनफ्याक्ट 10 एलिमिनेसन निकालेका रहेछन् यस म्याचमा भनेपछि आजको दिनको सुरुवात भने स्टोर्सले एकदम सही तरिकाले गरेका छन् जुन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने टप 4 को यात्राको लागि त निकै टाढा छ असम्भव पक्कै पनि छैन तर एटलिस्ट टप 10 तर्फ आएर चाहिँ कोही सर्भाइभल स्टेजबाट चाहिँ क्वालिफिकेसन गर्ने एउटा यात्रा चाहिँ कायम गर्ने मौका यहाँ सृजना गर्दैछन् स्टोर्सको टिमले मिया कर्पको टिम यही कम्पाउन्डलाई डिफेन्ड गर्दैछन् जबसम्म त्यहाँ ग्लुवाल हुनेछ तबसम्म मात्र डिफेन्ड गर्न पाउनेछ तर यो कम्पाउन्ड अलिकति ओपन भएको कारणले धेरै नै तपाईँले त्यहाँ विन्डोहरू हेर्न पाउनुहुनेछ त्यहाँबाट चाहिँ ग्रेनेड आउँछ भने चाहिँ गाह्रो डिफेन्ड गर्न गाह्रो हुनेछ भन्ने उहाँले आकलन लगाउन सक्नुहुन्छ उता साइडतर्फ फ्लुक्सो पनि आएका छन् यस म्याचमा S8ULका टिम पनि नजिकै देख्न पाइरहेका छौँ अलिको टिमको लागि हामीले प्लेयर्सहरू रिट्रिट भएर रिभाइभल पनि पाएको हेर्न पाइरहेका छौँ भनेपछि जोन सानो भएको लगतै कतुलस्टिफातर्फको यो कम्पाउन्डमा धेरै नै टिम्सहरू बलियो तरिकाले बसिरहेका छन् एक्ज्याक्टली कतुलस्टिफाको तर्फ जोनमा देखिएको छ र इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट अझै पनि कुनै पनि टिम कम्प्लिटली वाइप आउट भएको छैन समहाउ आरआरक्यू त्यहाँ लास्ट म्यानको साथमा त्यो ब्रिज मुनि अझै पनि होल्ड गरेर बसेका छन् तर त्यही माथिपट्टि त्यहाँ अर्को टिम होल स्क्वाडको साथमा बसिरहेको थियो हेरौँ आरआरक्यू ओ वाउ द्याट समहाउ आई थिङ्क हामीले मैले यहाँ 2-3 जना देखिसकेको छ ओके सबै रिभाइभ पनि भइसकेको छ भनेपछि फुल ब्याक म्यान फोर्थ म्यानमा भइसकेको छ सो विच मिन्स कुनै पनि टिम कुनै पनि प्लेयर कम्प्लिटली फिनिस भएको छैन एन्ड गुड पोइन्ट एसएचको लागि पनि एउटा राम्रो सुरुवात बङ्गलादेश टिमकोबाट पनि एउटा राम्रो सुरुवात भनिरहेको छ भने एएचएलको टिमहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ अलहालीको टिमहरू केही हदसम्म इन्गेज हुँदै केही पोइन्ट्स ग्राब अप गरेको छ बिमा शक्तिलाई अलरेडी पनि जोनलाई छोडिसकेको छ फ्लुक्सोहरूलाई हामीले अझै पनि त्यहाँ देखिएको छ एउटा राम्रो डिसिजन आरआरक्यूकोबाट पनि भन्न सक्छौँ किनभने अलमोस्ट सकिनै सक्यो जस्तो मलाई लागिसकेको थियो तर त्यो भेहिकल अड्किएको कारणले गर्दा पनि मुस्किल रहेको थियो वेल भेहिकलमा पनि जाँदाखेरि पनि सर्ट्सहरू कनेक्ट हुने धेरै नै डर थियो बट समहाउ ही म्यानेज टु गो आउट थ्रु द्याट सो विच इज अ भेरी कमेन्डेबल एकदमै राम्रो डिसिजन र राम्रो प्रस्तुति उहाँको तर्फबाट पनि देख्नमा आएको छौँ हेरौँ अझै पनि 12मा 12 टिम 48मा 48 नै पुरै टिमहरू रहेको छ भन्दा भन्दै यहाँ भाइटलिटी टिमको अगेन्स्टमा यामाएको यहाँ नजदिकै मिया कर्पको पनि हामी देख्न सक्छौँ अब यो फाइट चाँडै हुन सक्नेछ भन्दा भन्दै त्यहाँ एसएचको टिमहरू पनि थर्ड पार्टीको लागि आउन सक्छ हाई ग्राउन्डको कुरा गर्ने भने टिजीको लागि प्लस पोइन्ट रहेको छ एएचएलको लागि त्यहाँ स्पट आउट हुन्छ माफियाकोबाट एउटा राम्रो सर्ट कनेक्ट हुँदै त्यहाँ इन्स्ट्यान्ट फिनिसर पनि गरिएको देख्नमा आएको छ एउटा खाता खोलिएको छ भन्न सक्छु टोटल गेमिङको लागि पनि
एब्सोल्युटली टोटल गेमिङले जुन प्रकारको त्यो सर्कल होल्ड गर्दै थियो त्यसले धेरै नै फाइदाजनक पुऱ्याएको छ। त्यहाँ तपाईँले यदि तपाईँले एग्रेसिभ भएर त्यो ब्याटल लिन आउनुहुन्छ भने पनि गाह्रो पर्नेछ। यदि मुनिबाट आउनुहुन्छ भने त अभियसली पनि त्यो युटिलिटिजहरूले धेरै नै काम तमाम गर्नेछ भन्ने कुरा रहन पुग्यो। लियोन आउँदैछन् त्यो स्टोनको पछाडि साइडतर्फ एउटा राम्रो एङ्गल होल्ड गर्नको लागि आएका छन्। एस8ULको टिम पनि अलिकति पछाडि देख्न पाइरहेका छौँ हामीले। कुनै पनि टिम्स अहिलेसम्म निक्लेको छैन। 12 मिनट सकिसकेको छ। यहाँ क्राउडेड एकपछि एक टिम्सहरू बसिरहेका छन्। यहाँ आफ्नो डेरा जमाएर राम्रो अवस्थामा अथवा राम्रो कम्पाउन्ड होल्ड गरिरहेको हेर्न पाइरहेका छौँ। अलिको टिमको लागि धेरै गाह्रो छ। उता साइडतर्फबाट लियोनको टिमले पनि प्रहार गर्दैछन्। माथिबाट लगातार ग्रेनेड्सहरू हामीले टोटल गेमिङबाट प्रहार गरिरहेको हेर्न पाइरहेका छौँ भनेपछि गाह्रो छ उनीहरूलाई सर्भाइभ गर्न। त्यस अवस्थामा ट्विस्टेड माइन्ड थोरै बिस्तारै बिस्तारै सुस्त गर्दै जोनले साथ नदिएपछि जोनतर्फ आउने क्रम जारी छ हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। भाइरलिटीको टिमको लागि अझसम्म पनि जोनले साथ दिएको छ। राम्रो कम्पाउन्ड होल्ड गरिरहेका थिए। उता साइडतर्फ आरआरकीको सोलो प्लेयर्स त्यहाँ प्लेयर्सहरू हामीले देख्न पाइरहेका थियौँ। रिभाइभ पनि दिएका थियौँ। अनि लेटली हामीले 4वटै प्लेयर्स बसिरहेको हेर्न पाइरहेका छौँ। स्याडली जोनले साथ दिएको छैन। जोनतर्फ आउनुपर्ने एउटा अर्को कहानी। तर उता साइडतर्फ हामीले अल्हलीको टिमले त्यो ठाउँबाट डिफेन्ड गरेको हेर्न पाइरहेका छौँ। लियोनका प्लेयर्सहरू डाउन भएका छन्। जो डाउन भएको लगतै त्यहाँ एस8ULको लागि फाइदाजनक भएको छ। गेम्स त्यहाँ जाने छन्। प्लेयर्स अगाडि रहेको छ। माथि पनि हामीले अर्को टिम टोटल गेमिङ पर्खिरहेका छौँ। सायद त्यो ठाउँबाट धेरै नै एल्मिसन निकाल्नु पर्ने थियो टोटल गेमिङले। तर एउटा मात्र एल्मिसन आइरहेको छ। म छक्क पर्दैछु। तर त्यहाँ लियोनको टिमले त्यहाँ गएका छन्। लियोनले कम्प्लिटली 2टा प्लेयर्सलाई मुखमा गएर कन्फिडेन्टली त्यहाँ M590 को प्रयोग गरेर क्लोज रेन्जको ब्याटलमा 1v2 निकालेका थिए। गाह्रो थियो तर पनि त्यहाँ असम्भव पक्कै पनि थिएन। त्यहाँ अर्को प्लेयर्सलाई डाउन निकाल्न सफल। यता पनि झट्का एकपछि एक 1v2 हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। बमको तर्फबाट फ्लुक्सोको टिम त्यहाँ फ्यान फलोइङ धेरै नै रहेका थिए। तर डेगो एस8ULका लागि त्यहाँ एल्मिसन आउँछन् खातामा र फ्लुक्सोको टिम अर्को बन्नेछ। एल्मिसन हुने र एकपछि एक टिम सेक्रेट पनि एल्मिसन भएको छ। आरआरक्यू भर्सेस टोटल गेमिङको फाइट हुनेछ जहाँ आरआरक्यूको टिमलाई यही ठाउँबाट टोटल गेमिङले पछाडि धकेलेका थिए। एक्ज्याक्टली आरआरक्यू फेरि फुल ब्याकको साथमा फेरि फर्किसकेका हामी देख्न सक्छौँ। तर अल्हालीको लागि अलिकति मुस्किल भयो किनभने टिजीको तर्फबाट एक किल उहाँहरूको फिनिसअप गरिदियो। तलपट्टि जान्छ फेरि अर्को टिमसँग पर्नु पर्यो। धेरै नै ब्याड लक सिचुएसन रहेको थियो उहाँहरूको लागिबाट। आरआरक्यू अब च्यापिएको छ दुईवटा टिमको बिचमा। ट्विस्टेड माइन्ड्सको बिचमा र साथसाथै टोटल गेमिङको पनि त्यहाँ गेट किप गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। हाई ग्राउन्ड प्लस पोइन्ट रहनेछ तर सबैको नजर पनि त्यही परिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। र यहाँ टिम आरआरक्यूलाई पनि वाइप आउट गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। #9 मा भनेपछि ट्विस्टेड माइन्ड्सको लागि यहाँ 9 किल खातामा निकालिसकेको हामी देख्न आउँछौँ। एकदमै राम्रो प्रस्तुति उहाँहरूको तर्फबाट पनि देख्नमा आएको छ भने लियोनले पनि सम्भव दे ट्राइङ द बेस्ट। एलएसको लागि पनि हामी हेर्न सक्छौँ 7 किल आफ्नो खातामा निकालिसकेको छ। लियोनको मात्र लास्ट प्लेयर बाँकी रहेको छ। 11 पोइन्ट खातामा त रहेको छ। टिजी अब च्यापिनेछन्। तलबाट पनि अलिकति स्पट आउट गर्दै सचुरो निकालेको छ। ग्लोबल फुटाल्दै ट्विस्टेड माइन्ड्सको तर्फबाट पनि अगाडि बढ्दै हामी देख्न सक्छौँ। प्रपर 4v4 को फाइट त रहेको छ। तर एलओएस यता एन्डिङतर्फ पनि हामी हेर्न सक्छौँ अगाडि बढिसकेको छ भनेपछि बिचमा पर्नलाई यति गाह्रो हुन्छ। अब हाई ग्राउन्ड त राम्रो प्लस पोइन्ट हो तर यदि दुवै साइडबाट पुलको साइडबाट आउँछन् र प्लेयरले च्याप्नेछन् या फेरि भनौँ न स्यान्डविच बनाउँदाखेरि त अभियसली मुस्किल हुन्छ। त्यही माथि छन् युटिलिटिज ग्लोबलको भित्रै छिरी त्यहाँ राम्रो एउटा रिग्बीको तर्फबाट फिनिसअप गर्दै हामी देख्नमा आउँछौँ। र उहाँलाई पनि फेरि अर्को थर्ड पार्टी सट्स कनेक्ट हुँदै देख्नमा आएको छ। अब पनि प्रपर 4v4 को फाइट हुन सक्छ। त्यहाँ अर्को टिम त्यहाँ अब भनौँ न आइलाग्ने माथि लागेको भने हामी भन्न सक्छौँ। जम्पलाई पनि हिल गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। डायमन्ड फेरि रिभाइभ भइसकेको छ। ट्विस्टर म्याचको लागि फेरि चारै प्लेयर बाँकी रहेको छ। प्रोबिट प्रपर यहाँ एउटा राम्रो सट्स कनेक्सन देख्नमा आउँछ। जनरलको तर्फबाट फिनिसअप गर्नेछन्। त्यहाँ अब रावण अझै पनि बाँकी रहेको छ। डायमन्ड स्टिल सर्भाइभिङ एन्ड मेकिङ थ्रु इट। अब क्विकली त्यहाँ रिभाइभ गर्नु नै बेस्ट अप्सन हुन्छ किनभने अभियसली पनि त्यहाँ ग्लोवालको पछाडि नै रहेको छ। कुनै सचहरू निकालिने छैन तर डायमन्डलाई भित्रै घुसी राम्रो एउटा गुचुकमै रिग्बीको सटबाट चमट लगाउँछन् र फिनिसअप गर्दै एलओएस विनिङ दिस ब्याटल अगेन्स्ट द ट्विस्टेड माइन्ड्स। वेल प्लेड ट्विस्टेड माइन्ड्स स्टिल दे प्लेड अमेजिङ गेम प्ले एन्ड अझै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ किलको कुरा गर्ने भने 14 किल एलओएसको फुल डोमिनेसन स्टिल देखिन्छ। लियोन द गेम्स किङ अझै पनि लास्ट मिनटको साथमा एस8ULलाई पनि यहाँ वाइप आउट गरिदिन्छ। 1v1 को प्रपर फाइट रहेको थियो। भाइटिलिटी अझै पनि फुल म्यान एडभान्टेजको साथमा भने इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट यहाँ एलओएस पनि आउट भयो लगतै सम्धि। अब 4वटा टिम बाँकी छ एन्ड गेस वाट दुईटै बटम टिमको लागि यहाँ एउटा राम्रो एउटा भनौँ न अवसर रहेको छ। सुनौलो अवसर। लेट्स सी कुन टिमले कसरी जम्प अप गर्नेछन्। त्यहाँ प्रपर क्लोजिङ फाइटहरू मात्र तीनवटा टिम रहेको छ। लियोनलाई पनि वाइप आउट गरे लगतै अब प्रपर 4v4 को सिचुएसन। एब्सोल्युटली त्यहाँ लियोनको टिमको प्लेयर त्यहाँ
11औं स्थानबाट एक्लो प्लेयर रहेका थिए, सोलो प्लेयर त्यहाँ चारौँ स्थानतर्फ रहेका थिए अनि त्यो पनि 3टा एलिमिनेसन निकालेको हेर्न पाएका थियौँ। यहाँ फाइट नै छ, स्टोर्सका टिम कम्प्लिटली रेडी, 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन कम्प्लिटली यहाँ धराशायी अवस्थामा पुर्याएका छन्, तर आफ्नो प्लेयर्सलाई रिभाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। मिया कर्प कम्प्लिटली बाहिर निस्केको छ, त्यहाँ टिम भाइटलिटी आएका छन्, जोएलले डाउन निकालेका छन्, स्नाइपरको प्रयोग गर्दै उलाई रिभाइभ दिनुपर्ने हुन्छ, हेल्थ कम छ, अर्को प्लेयर्सलाई डाउन निकाल्न पुगे डेक्सले त्यहाँ कम्प्लिटली शट डाउन गर्दै त्यहाँ स्क्वाड्सको लागि एक मात्र प्लेयर्स एक्स्ट्रा बाँकी रहनेछ र एक मात्र किलको आवश्यकता, बुया निकाल्न, बुया 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 त्यो हरेक मन्त्र जुन जपेका थिए टिम भाइटालिटीले त्यो मन्त्रको यहाँ साथ यहाँ आएको छ र सँगसँगै आफूलाई काम कम्पोज भएर खेलेका थिए, सही समयमा त्यो थर्ड पार्टी स्यान्डविच अवस्थामा पनि पुर्याएका थिए। त्यहाँ जुन प्रकारको फाइट्स भइरहेको थियो टिम भाइटालिटी पर्खिरहेका थिए, उता मिया कर्पको फाइट हुँदै थियो, स्टुअर्टसँग लियोनका एक मात्र प्लेस बाँकी थियो, त्यो पनि एलिमिनेसन निकाले र सँगसँगै स्टुअर्ट्सको कम्प्लिटली गेम नै धराप एकदम चपेटामा पर्न पुगे स्टोरेजका टिम र बुया पनि मिसको रहन पुगे, तर एटलिस्ट स्टोरेजका टिमले राम्रो एलिमिनेसन निकालेको हेर्न पाएका थियौँ। हामीले लगभग मामाजी 5 मिनट जाँदै गर्दाखेरि 10 एलिमिनेसन निकालिसकेका थिए स्टोरेजका टिमले, भनेपछि सायद यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरि 15-16 एटलिस्ट एभरेज त एलिमिनेसन निकालेका हामी छन् त्यहाँ। What a day, what a match, what a start for the team Vitality. यहाँ इन्डोनेसियन टिमबाट एउटा फर्स्ट म्याचमै बुया निकालेर एउटा राम्रो सुरुवात पनि यहाँ निकालेको छ, बट अभियसली यहाँ कमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ, हामीले एउटा प्रशंसा गर्न पर्ने हुन्छ टिम LOS, यस विदाउट अ डाउट एकदमै डोमिनेसन, एकदमै राम्रो प्रस्तुति, अल्दो दे कुडन्ट सिक्योर द बुया बट स्टिल एकदमै राम्रो प्रस्तुति पनि उहाँहरूको तर्फबाट फेरि आज पनि देख्नमा आएको छ। त्यो कन्सिस्टेन्सीलाई एकदमै मेन्टेन गरेको हामीले देख्नमा आउँछौँ। बट यस हिजोको म्याचमा पनि कुरा गऱ्यो भने तेस्रो म्याचमा भाइटालिटीबाट बुया निक्लिएको थियो एन्ड आज सुरुवात पनि निक्लेको छ भनेपछि अब डेफिनेटली पनि बुस्टअप हुनेवालामा छ उहाँहरूको टिमको लागि। RRQ को कुरा गर्ने भने RRQ दे प्लेड वेल, आई मिन एकदमै च्यापिएको थियो भनौँ न, थर्ड पार्टीमाथि थर्ड पार्टी एउटा लोवर ग्राउन्डबाट हाई ग्राउन्डबाट एकदमै सट्सहरू फेसअप भएको थियो, रोटेसनमा केही फल्स मिस्टेक भएको थियो, त्यहाँ अलिकति गलत डिसिजनहरू भएको थियो। आई थिङ्क त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई एकदमै मुस्किल बनाइयो एन्ड त्यहाँ एकदमै भनौँ न इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू पनि त्यहाँ देख्नमा आयो कि एउटा हाई ग्राउन्डमा जुन ब्रिजको तर्फबाट थर्ड पार्टी र एकदमै कोलाइडहरू भइरहेको हामी देख्नमा आएको थियो। एन्ड यस रिप्लेमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी फिनिसअप गरेको थियो, भाइटालिटी प्रपर 4v4 को फाइटलाई कसरी एक्जिक्युट गरेको थियो। स्ट्रो ह्याट्स जुन टिमलाई एकदमै पोइन्टको महत्त्वपूर्ण पनि चाहिँ यहाँ रहेको छ, एकदम बटमतर्फ रहेको यो टिमहरूलाई, तर समहाउ दे ट्राइड देयर बेस्ट, दे गिभ देयर बेस्ट एन्ड आई थिङ्क गाह्रो थियो किनभने भाइटालिटी अलरेडी पनि टेबल टपमा जाने एउटा कन्टेस्टेन्टको रूपमा देखिएको यो टिम टफ गन पावरको साथमा रहेको थियो इन्डोनेसियन प्लेयर्सहरू एन्ड यस एउटा राम्रो रिजल्ट पनि एक्जिक्युट गर्न सफल भएको छ। एब्सोल्युटली स्टोरेजका टिमको जति तारिफ गरे पनि कम हुनेछ। जुन प्रकारको मिया कर्पको कम्प्लिट 4वटा प्लेयर्स रहेका थिए, 4वटा एलिमिनेसन त्यहाँ निकाल्न पुगे र टिम भाइटालिटीलाई गाह्रो भएको थियो त्यो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र हामी छोटो मिठो विश्रामतर्फ जाने नै छौँ, त्यो विश्रामपछि हामी फेरि पनि फर्केर आउनेछौँ र अरू म्याचहरूको बारेमा यस म्याचको ओभरअल स्ट्यान्डिङ पनि बताउने नै छौँ। Human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. He thinks he can come in here and play my game. He knows nothing but go! Tyler Wine, you're done. How do we do yesterday? How was your mental after yesterday? Oh, so we are going to try to do our best today. So we have all the hopes and trust that we are going to make very good than yesterday. So we are positive today. So obviously, new day, you're saying that you were able to reset a little bit and you feel like you'll have a much better performance today? Yeah, we are going to do better than yesterday. What has it been like working with your team here at EWC and competing on the stage? I mean, we are going to be like try a lot of bad things together, and be here today is like a good feeling that we are all together and can be here competing with a lot of teams.
Well, I know that there's definitely a lot of people pulling for you guys as well. So obviously this is a quick chat, but thank you for taking the time to talk and best of luck today. Thank you. Ladies and gentlemen, you are right here in the heart of France. It's Paris, Free Fire at the Esports World Cup 26. And we have a bit of a review for you for the first game of Group B. Is Husky and Lucifer, and things are only getting started. We see Straw has made it the top 3, and that was something that we were hoping to see from yesterday, and they've done it. I think this is what I was waiting for. Even in Group A, right? The teams at the bottom make a comeback. Titan Esports Club did it. I was about to bring that verticality where, hey, there's Bangladeshi team who've already made one through into the survival stage. Straw had started off, and they rightfully did from game number 1 itself. Absolutely. I mean, from what we've seen from Group A earlier on, when TAG got 2 booyahs, I think that really set the stage. If a region like India, who has been trying to prove themselves for so long, can do it, why can't the other people do it, right? Why can't the other squads step up to the occasion? And I think the best part right now is that we have some of the super fans in the house, with Fluxo on one side, on my left, with RQ on the other side, and they are here in full force. I think this is what we needed, especially Group B. We were with the vibe yesterday casting on the desk, but right now here, I can even feel it better. And I know this is going to be added on pressure for the players itself, especially a couple of early losses. RRQ, again, a similar stretch of what happened yesterday is being replicated today as well. I hope it changes for them. Yeah, and when we look at the standings, you can kind of see the separation, right? The first thing that comes to mind, MIBR.LOS, still the front runners, still the head of the pack. It really feels like no one can overtake them. Even in games that they don't get the booyah, they are still the predator, the apex predator. But I think you have to add it on to Team Vitality. They're picking up the pace. They understand, yes, MIBR.LOS are taking it away, but Team Vitality bringing it out, matching up with pace, toe-to-toe is what they're looking forward to, because they also be at the top 4, they make it to the final. Yeah, and I think at the end of the day, Team Vitality, RQ, the Indonesians, they have plenty of fans here, even though we saw RQ super fans in droves, but I can assure you, Team Vitality is also on the support list, right? Because again, we talk about second places, heartbreaks, the super fans of the teams that have known heartbreak the most are actually here, and through the highs and lows, they have been with them. I think in this game, there's one more team that we have to talk about. It's going to be Twisted Minds. Yes, sir. Yesterday, later in the games, they started to make a comeback, but right now, they did put up a good performance. Unfortunate that MIBR.LOS ended up taking a head-on fight right at the bridge. If it did change out, I think maybe Twisted Minds also had an opportunity for a booyah. Yeah, I want to try something, right? Since we have the super fans here. RQ fans, you see me? Yes, RQ fans. Kita cuba ya. Kita chant RQ, okay? Viva! 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 Yeah, that's the spirit. You got the Fluxo people on your side. Fluxo, do I even need to start, or is it going to be your drums? Can we hear it from Fluxo? That's the spirit of Free Fire. We love it so much. And this will only continue to electrify the arena as long as the games are going. We know that there's a lot of expectations. That we're going to see Fluxo, we're going to see RQ, either in the survival stage or in the grand finals. And this rivalry has extended beyond boundaries. Well, that's it from us on the stage. I'm pretty sure the casters are ready to bring us more Free Fire action. Alright, so yes, माहौल एकदमै गरम भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ प्रस्तुतिहरू एकदमै राम्रो भइरहेको छ। यहाँ बुयामा बुया सपोर्टर्सहरुको यहाँ पुरै कम्पिटिसन चलिरहेको छ। त्यहाँबाट आरआरक्यू भनिरहेछ, यताबाट पुरै हुन्छ नि फ्लुक्सो भनिरहेछ ब्राजिलियन टिमको, त्यहाँ आरआरक्यू दिइरहेछ हो। इमेजिन हाम्रो नेपाली आयो गोर्खाली भन्दै हैन, रमाइलो हुन्थ्यो होला। एनीवे, रमाइलो भइरहेको छ, एकदम भेन्यूमा एकदम रोमाञ्चक म्याचेसहरु भइरहेको छ। यस, म्याचेसहरु इन्ट्रेस्टिङ पनि भइरहेको छ। मैले अनेस्टली भन्नुपर्दा ग्रुप ए को एकदम डोमिनेसन म्याचेसहरु थियो, तर ग्रुप बी को म्याचहरु चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ भनौं।
एकदमै त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भइरहेका छौँ हामीले देख्न पाइरहेका छौँ उता लुक्जुको फ्यान मात्र हेर्न मन लाग्छ जतिखेर पनि किन भन्दाखेरि जुन प्रकारको इनर्जी छ मामा जित्या उफ्रिरहेको छ मजाले उफ्रिरहेको छ लगातार त्यो सपोर्ट गरिरहेको छ लगातार त्यो लोगो हुन्छ कि झन्डा हुन्छ जे पनि फरफराई गरिरहेको हामीले हेर्न पाइरहेको छौँ अनि विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम आजको दिनको अर्को म्याच अर्थात् गेम नम्बर 8 तर्फ हामी जानेछौँ द्याट्स गोना बी नन अदर द्यान सबैले रुचाउने म्याप हामी त्यो तर्फ लाग्नेछौँ यो म्याप धेरै नै मजा आउनेवाला छ हेर्नको लागि र सँगसँगै सानो म्याप भएको कारणले चाहिँ विगत हामीले धेरै नै मजा आउनेवाला छ यो म्यापमा 16 को म्याप रहेको छ एकदम सानो म्याप तर मजा मजा आउनेवाला म्यापको रूपमा हामीले चिन्न पाउनेछौँ उता अलरेडी पनि ड्रप तर्फ लागेका छन् टिम्सहरू 2v2 स्प्लिट हामीले हेर्न पाउनेछौँ विन्डमिल र उता साइडतर्फ हामीले एलओएसको प्लेयर्स देख्न पाउनेछौँ टु स्टेटका प्लेयर्सहरू पनि त्यही एरियातर्फ देख्न पाउनेछौँ आरके कजुको लागि डेल्टा तर्फ हामीले देखिरहेका छौँ टिभी टावर तर्फ हामीले एसएलयूएलको टिम हेर्न पाउनेछौँ लमटम तर्फ हामीले टिएसका टिम देख्नेछौँ दसप तर्फ लियोन र अहिलेको लागि अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि टु स्टेट माइन्डको चाहिँ फाइट हुने जस्तो देख्न पाइरहेका छौँ मिया कोर्पसम्म पनि फाइट हुने सम्भावना तर सायद मलाई लाग्छ स्किप गर्ने नै छन् उता साइडतर्फ एलओएस बसिरहेका छन् भनेपछि अर्ली फाइट त त्यति धेरै अपेक्षा राख्ने छैनौँ ओके लियोन भर्सेस टिजीको चाहिँ फाइट हुने अवसर हामीले देख्न पाइरहेका छौँ अनि डाउन पनि निकालेका छन् उता साइडतर्फ टु स्टेट माइन्डको पनि फाइट भएको देख्न पायौँ एक्ज्याक्टली यहाँ मिया कर्प्सको प्लेयरहरू स्लाइडिङ यहाँ 16 भनेपछि स्लाइडिङ त फुल अन हुनेवाला नै छ बिकज यहाँ धेरै नै स्लाइड गर्दै ग्लोवालहरूको पनि युटिलाइज गरिन्छ भन्दा भन्दै त्यहाँ उजीको साथमा एउटा राम्रो नकआउट हो टु स्टेट माइन्डको तर्फबाट फर्स्ट ब्लड त्यहाँ खातामा निकालिसकेको हामी देख्न सक्छौँ टिजीको पनि इनिसियल फाइट लियोनको अगेन्स्टमा यस डेफिनेटली अगाडि बढिसकेको छ त्यहाँ टेकलाई डाउन गरिदिन्छन् एन्ड स्ट्यान्ड अप फिनिसर पनि गर्दै पहिलो किल खातामा निकाल्छ भन्दा भन्दै त्यहाँ कभर सर्ट्स आउँछन् गेम्स किङलाई डाउन गरिन्छ गेम्स किङ धेरै नै नक भइरहेको देखिरहेको थियो प्रिभियस म्याचमा पनि र अहिले पनि सुरुवातमा देख्न सक्छौँ एउटा राम्रो तर प्रस्तुति पनि त्यस्तै देखाउँछन् त्यहाँ टोटल गेमिङको लागि यो ठुलो झट्का हुन सक्छ फल ब्याक गरेका छ कि छैन त्यहाँ कतिको स्प्लिट अप खेलेको छ त्यो एकदमै म्याटर गर्छ तर यहाँ स्लाइडिङ पनि छ सो एकदमै डिफ्रेन्ट एङ्गल डिफ्रेन्ट पोजिसनहरू चेन्ज गर्न सहज हुनेछ अभियसली पनि आरआरको लागि देख्न सक्छु एकदमै लोवर ग्राउन्डमा देखिएको छ स्ट्राट्सले जुन कमब्याक गर्ने पर्ने छ जुन प्रिभियस म्याचमा गरेका छन् त्यो एकदम राम्रो तर सरप्राइज यहाँ सरप्राइज एउटा सर्ट्स बेरेका छन् सर्ट्सको तर्फबाट एउटा झट्का डेफिनेटली उहाँले दिएका छन् स्ट्राट्सको तर्फबाट एकदम प्यासिभ गेम प्ले एउटा सरप्राइज यहाँ हल्का क्याम्प गरेर बसेको टाइपको हामीले देख्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ ट्विस्टेड माइन्ड्स अझै पनि अगाडि बढ्दै भाइटिलिटीको अगेन्स्टमा पनि यो ब्याटल अब हामीले चाँडै नै देख्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ यस स्पट आउट भइसकेको छ कन्सर्ट्सहरू केही हदसम्म निकाल्छन् क्लोजिङ गर्दै देख्न आउँछ दुइटै यहाँ एन्ड कसले कसलाई नकआउट गर्छन् त्यहाँ कुन सपोर्टर टिममा रहेको छ त्यो अभियसली हामी थाहा पाउँछौँ तर एउटा राम्रो यहाँ युटिलिटिजको ओके त्यहाँ राम्रो कभर सर्च मैले भन्न साथ आएको छ एउटा राम्रो स्नाइपिङहरू पनि त्यहाँ युटिलाइजहरू भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ यतिको कभर सर्ट चाहिँ आफ्नो टिमबाट आउनै पर्ने हुन्छ एटलिस्ट पनि आफ्नो टिमको लागि बचाउनको लागि भने यतिको सपोर्ट चाहिँ चाहिने नै छ अभियसली किल कन्फर्म गर्छन् त्यहाँ एन्ड भाइटालिटीको तर्फबाट पनि यहाँ घेरिएको देख्न सक्छौँ ट्विस्टेड माइन्ड्सको अगेन्स्टमा अब अप्पर ग्राउन्ड भर्सेस लोवर ग्राउन्डको ब्याटल यस टाइमहरूलाई एउटा राम्रो सर्च कनेक्सन लिएको छ तर डाउन भने अझै पनि भएका छैनन् कभर सर्ट्सहरू जम्पको तर्फबाट पनि दिएको छ तर भाइटालिटीको प्लेयरहरू पनि अब रिक्रुट हुनुपर्ने समय आइसकेको छ भन्दा भन्दा डायमन्डलाई त्यहाँ डाउन गरिन्छन् अगाडि बढिसकेको छ भाइटलको प्लेयरहरू पनि ट्विस्टेड डायमन्डलाई पनि कन्फर्म गरिसके लगातार चाहिँ कम्पाउन्डमै कभरअप गरेर बस्नेछन् अहिलेको लागि हेरौँ यो फाइटलाई कसरी एक्जिक्युट गर्नेछन् त ओके अहिलेको लागि यहाँबाट फल ब्याक गर्ने नै सोच गरेको छ किनभने कम्प्लिटली टिमै वाइप आउट हुँदा मुस्किल हुन सक्छ सो यु गाइज फाइट आम गर्न लिभ भनेर उहाँले फल ब्याक गरेका छन् एब्सोल्युटली एउटा उचित डिसिजन पनि भन्न सक्छौँ त्यो फाइटमा इन्गेज गर्नुभन्दा त्यो हाम्रो आफ्नो जुन त्यो मौका थियो त्यहाँ तर त्यस सँगसँगै त्यहाँ अलिकति डिसएडभान्टेज पनि हुनसक्छ त्यो फाइट लुज गर्छन् भन्ने सो सही समयमा राम्रो डिसिजन निकालेको हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ यस अवस्थामा डिसिजन मेकिङले पनि धेरै नै हात दिनेछ त्यहाँ तपाईँले अगाडितर्फ लानुको लागि भुइँ निकाल्नुको लागि र पोइन्ट्स टेबलमा टपमा आउनको लागि फ्लुक्सका टिम्स त्यहाँ बुर्जिन हिजोको दिनमा पनि हामीले बुर्जिनद्वारा जुन प्लेयर्सहरूलाई रिभाइभ गरेर लेटर अन तपाईँले भुइँ निकाल्ने सम्भावना पनि देख्न पाएका थियौँ 3टा प्लेयर्सलाई रिभाइभ गरेका थिए त्यहाँ त्यो हामीले कालारी म्यापमा देखिसकेका थियौँ भने स्टोरेजका टिम यस म्याचमा पनि कम्प्लिटली रेडी छन् यहाँ फाइट निकाल्दैछन् टोटल गेमिङसँग उता साइडतर्फ फ्लुक्सको एउटा प्लेस डाउन निक्लिन पुगे अलहलीका टिम एउटा पछि अर्को डाउन हुँदैछ त्यहाँ बर्जिनले निकाल्दैछन् झट्का भन्दै थिएँ मैले बर्जिन यो प्लेयर टु वाच आउटको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ भनेर अनि एक पछि एक गर्दै 2टा एलिमिनेसन निकालिसकेका छन् यहाँ फ्लुक्सको टिम्सको लागि फाइदाजनक हुनसक्छ त्यता अलहलीका टिम रिभाइन्ड अलिकति टाढा गएर आफ्नो प्लेयर्सलाई रिभाइभ गर्ने एउटा सम्भावना देख्न पाउनेछौँ त्यहाँ स्लाइडर्सको प्रयोग गर्ने छन् त्यो ठाउँ
तलबाट आफूलाई अलिकति डिफरेन्ट साइडतर्फ लोकेट गर्न चाहँदैछन् तर त्यहाँ पछाउने छ बब्सले त्यहाँ छोड्ने नै छैन गरेको त हामीले हेर्न पाएका थियौँ रिमाइन्डले भेकल प्रयोग गर्न पुगे त्यहाँ सर्ट लिन्छन् ड्यामेज अझसम्म पनि कनेक्सन आएको छैन तर स्टिल पनि छोड्ने छैन त्यहाँ त्यो फाइट अलिकति इन्गेज गर्न चाहन्छन् एउटा एलिमिनेसनको लागि तर अब भने सायद फ्लुक्सोका टिमले धेरै ओभर कमिट पनि किन गरौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ डिसिजन लिएको हेर्न पाउने यसमा एजटेक फसिसकेका छन् त्यता साइडतर्फ निल अनि एक्स्ट्रोप जान्छन् मजाले त्यहाँ एक्स्ट्रोपले त्यहाँ निकालेका छन् उता निलले पनि सर्च दिएर चाहिँ एउटा एलिमिनेसन खातामा जोड्न सफल 6औं एलिमिनेसन हिजोको दिनमा हामीले स्ट्रोयसका टिमले 24 पोइन्ट्स निकालेका देख्न पाएका थियौँ 6वटा गेममा जस अर्थले चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ 4 अङ्क एक म्याचमा निकालेका थिए एभरेज भनेपछि यस म्याचमा तपाईँ योभन्दा अगाडि गएको म्याचमा हामीले स्ट्रोयसका टिमले एउटै म्याचमा 22 अङ्क निकालेको हेर्न पाएका थियौँ भनेपछि तपाईँको जब दिन हुँदैन तपाईँको नाममा हुँदैन त्यो दिन जे पनि हुनसक्छ जब तपाईँको दिन हुन्छ तब तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ असम्भव केही पनि छैन भन्ने कुरा हेर्न पाइरहेका छौँ एकपछि एक अङ्क जोड्दै अब उहाँहरूले टप 10 एटलिस्ट अहिलेको लागि टप 10 सँगको यात्रा चाहिँ सेक्योर गर्नको लागि प्रयास गरिरहेको हेर्न पाइरहेका छौँ तपाईँले समय राउन्ड 21 को डिफरेन्स हेर्न पाउनुहुनेछ ओहो त्यो के चेस थियो आमामा अल्हालीको प्लेयरलाई लास्ट प्यानलाई यस्तो लखटियो जस्तो मलाई लाग्यो फ्लुक्सो एकदमै जोस देखाउँछ तर त्यो एउटा गुड डिसिजन पनि थियो साथसाथै कुरा गर्ने भने टोटल गेमिङ त्यहाँ आई डोन्ट नो के भयो उहाँलाई आई डोन्ट नो गेममा ढिलो भयो या एकदमै फार डिफ्रेन्ट स्प्लिटमा जम्प गरेको थियो लुट पनि इनफ छैन जोनको अझै पनि ड्यामेज खाँदै एकदम लेट रोटेसन प्लस एकजना मात्र बाँकी रहेको छ रिकल गर्नुपर्ने आफ्नो टिमलाई रिभाइभ गर्नुपर्ने पनि छ सो प्रेसर रहेको छ टोटल गेमिङको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण म्याच हुन्छ किनभने तलको टिमहरू पनि एउटा राम्रो कमब्याक गरेको जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्र्याट्सको पनि एउटा राम्रो गेम प्ले एउटा कन्सिस्टेन्सी देखिएको छ र फेरि पनि अल्हालीको अगेन्स्टमा यहाँ सट्सहरू निकाल्छन् गेम्स किङकोबाट एउटा राम्रो अफ एङ्गलबाट सट्स कनेक्ट हुँदै त्यहाँ डाउन गर्दै किल कन्फर्म गर्दै 7औं किल पनि टिम लियोनको लागि अलरेडी आइसक्यो हामी देख्न सक्छौँ फेरि पनि हक इन्स्ट्यान्ट रिभाइभ भइसकेको छ अल्हालीको तर्फबाट जस एटलिस्ट एकजना चाहिँ स्ट्यान्ड बाई त्यहाँ रिकलको लागि बसि नै रहेको छ र जोनको तर्फ हेर्ने हो भने अहिलेको लागि टिभी टावरलाई एकदमै सेन्ट्रलाइज परेको जोन हामी देख्न सक्छौँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने लियोनहरू अझै पनि जोनभन्दा बाहिर छ ट्विस्टेड माइन्ड्सहरू अझै पनि वाटरफलको तर्फ देखिएको छ स्प्लिट अप स्ट्राट्सहरू एकदमै लेट रोटेसनको सोचमा राइडर्स क्लबमै अझै पनि लुट गर्दै गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ भने फ्लुक्सोहरू पनि अझै बेस्ट साइडको तर्फ देखिएको छ अहिलेको लागि जोन इन्ट्रेस्टिङ इस्ट साइडतर्फ गएको हामी देख्न पाएको छौँ राइटतर्फ जहाँ S8ULको लागि तथास्तु रहेको छ यो म्याप तर इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट यहाँ के रहेको छ भने LYON त्यही नजिक रहेको छ जुन एकदमै एग्रेसिभ र एकदमै टेबल टप पनि वान अफ द टिम स्ट्रङ्गेस्ट टिमको रूपमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ यो लबीको एन्ड अभियसली यो ब्राजिलियन टिमहरू एकदमै राम्रो प्रस्तुति पनि देखाएको छ कन्सिस्टेन्सी एकदम म्याटर गरेको छ र जोनले पनि तथास्तु गरेपछि अब अरू के चाहियो अब मात्र उहाँले गर्नुपर्ने छ डिफेन्ड सो S8ULको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेवालामा छ यो म्याच र साथसाथै कुरा गर्ने भने टोटल गेमिङको लागि पनि पोइन्ट एकदमै जरुरत रहेको छ किनभने यहाँ डेफिनेटली पनि #15-16मा रहन मन छैन होला कुनै पनि टिमलाई सो त्यो कारणले गर्दा पनि अब एभ्री म्याच एकदमै बेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ उहाँले किनभने अन्तिम उहाँहरूको लागि पनि भइसकेको छ भन्न सक्छौँ ट्विस्टेडमा यहाँ देख्न सक्छौँ डायमन्ड्सको एउटा चम्के बेट आरआरको अगेन्स्टमा हुनेवालामा छ त्यहाँ सरप्राइज हुनेवाला छ फुल स्टेप सुनिसक्यो जस्तो मलाई लाग्छ त्यहाँ BRSको तर्फबाट एउटा डाउन गरिएको छ ओके त्यहाँ एपेक्सको बुटस्टन जुन एउटा स्ट्रङ कन्टेस्टेन्ट प्लेयरलाई पनि त्यहाँ इन्स्ट्यान्ट फिनिसअप गरेको हामी देख्नमा आउँछौँ डायमन्ड त्यहाँ केही हदसम्म ड्यामेज त फिनिसअप गर्ने कोसिस त्यहाँ ओके नेडहरूको भरपुर युटिलाइज गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ युटिलिटिजको फल ब्याक गर्छ त्यहाँ ग्लोबल युटिलाइज गर्दै हिल पनि गर्न पर्नेछ क्लोजिनमा यहाँ देख्न सक्छौँ क्लोजिनमा गरिसकेको छ डट्सको तर्फबाट एउटा राम्रो डाउन गरिन्छन् तेबासको पनि एउटा राम्रो कभर सर्ट्सहरू आइरहेको हामी देख्न सक्छौँ त्यहाँ आरआरक्यूलाई पनि त्यहाँ डट्सलाई डाउन गरे लगायत ट्विस्टको जम्प यहाँ क्लोजिङ गर्नेछन् कन्फर्मेसन गरे लगायत ट्विस्टको यहाँ अझै पनि 3वटा प्लेयर बाँकी नै रहेको छ एकदमै टफ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सपोर्टर्सहरूको चियर अप ओहो सम्झे 2 शब्द जाओस् एकदमै त्यहाँ हामीले देख्न पाइरहेका छौँ बाबुजी सही समयमा तपाईँले मलाई छोड्नुभयो त्यहाँ जुन प्रकारको त्यो एक्साइटेड मलाई चाहिरहेको थियो जुन प्रकारको ऊर्जा थियो हामीले हेर्न सक्छौँ प्लेयर्सलाई सपोर्ट गरिरहेको हर एक फ्यानले उनले मात्र नभइकन त्यो स्टेडियममा बसेको अथवा त्यो ठाउँमा बसेको त्यो भेन्यूमा बसेका हर एक फ्यानको जुन हामीले आवाज सुन्न पाइरहेका थियौँ पछाडि साइडबाट चिच्चाइरहेको छ त्यो इनर्जी हामीले यहाँ पनि हेर्न पाउनेछौँ कि छैन भन्ने कुरा रहने नै छ टिमहरूले राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउँछ भने अभियसली पनि मजा आउनेवाला नै छ यसभन्दा अगाडिको म्याचमा हामीले
लेटर अन 12-13 मिनटसम्म पनि 12वटै टिम बसिरहेको त्यहाँ पर्खिरहेको हेर्न पाएका थियौँ कुनै पनि एलिमिनेसन भएका थिएन भने यस म्याचमा पनि हाराले हामीले 11वटा टिम्स अझ पनि पर्खिरहेको हेर्न पाइरहेका छौँ र फ्लुक्सोका टिम्स त्यहाँ बाहिर निक्लेको लगतै त्यो मैले सोचिरहेको थिएँ कि अर्को टिमले राम्रो पर्फर्मेन्स निकालेर चाहिँ उफ्रिरहेको भनेर सोचिरहेको थिएँ तर त्यो होइन रहेछ उता साइडतर्फ हामीले फ्लुक्सो र आरआईको ब्याटल भइरहेको हेर्न पाएका थियौँ भेन्नुमा सायद फ्लुक्सोका टिम अगाडितर्फ नै इलिमिनेट भएको कारणले चाहिँ आरआईको टिम्सले पनि त्यहाँ अलिकति त्यो भन्न रेस बेट गरेको पनि हेर्न पाउनेछौँ त्यहाँ जुन अझै मजा आउने होला छ यो साइडतर्फ ट्विस्टेड माइन्ड भेहिकलको साथमा त्यहाँ जोनतर्फ लम्किनेछ कुरा गर्ने भने टोटल गेमिङको लागि वटा विनमिलतर्फ नै पर्खिरहेका छन् अहिलेको लागि सायद एउटा मात्र प्लेयर छन् कि इफ आइम नट रङ एउटा मात्र प्लेयर्स रहेका रहेछन् त्यहाँ रिभाइभलको लागि पर्खिरहेका छन् हाटमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ 3टा प्लेयर्स रिभाइभ हुनेछ अब वटाले धेरै नै मिठो योगदान गरेका छन् तर एलिमिनेसन हुन पुगे वटा त्यहाँबाट स्याडली टोटल गेम पनि यहाँबाट बाहिर निक्लिनेछन् 11औं स्थानमा र मात्र केवल 10वटा टिम बाँकी रहेका छन् स्टोरेजको लागि ब्याक अन ट्र्याक फेरि पनि त्यो फाइट्सहरू त्यो एलिमिनेसनहरू हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ सकद्वारा एलिमिनेसन निकालेका छन् हु डाउन छन् त्यहाँ रिभाइभल दिनुपर्ने आवश्यक देख्न पाउनेछौँ त्यहाँ अवेले ट्विस्टेड माइन्डको जुन रोटेसन थियो त्यहाँ पार गर्न पुगेका छन् आरएफको टिमसँग फाइट भइरहेको छ यहाँ माथि साइडतर्फ ट्विस्टेड माइन्ड पर्खिनेछ डम कुन साइडतर्फ रहेका छन् कम्प्लिटली यहाँ प्रहार गर्न मुनितर्फ लम्के निकाले एउटा एलिमिनेसन ग्लुवाल लगाएर पर्खिनेछ त्यहाँ अर्को प्लेयर्स त्यता साइडतर्फ आउँछ अनि फेरि पनि एलिमिनेसन निकाल्दै एकपछि एक गर्दै 2टा प्लेयर्स डाउन निकालेर 2टा एलिमिनेसन फेरि पनि खातामा जोड्न सफल र त्यो सँगसँगै इनर्जी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भेन्यूमा लाइभ फ्रम पेरिसमा त्यहाँ हामीले जुन भेन्यूको दृश्यहरू हेर्न पाइरहेका छौँ आरएफको टिमको त्यो एलिमिनेसन निकाल्ने बित्तिकै त्यो कुर्सीबाट फुटाउला जस्तो उफ्रिला जस्तो गरेर त्यहाँ निकालेका थिए तर त्यो भन्दै गर्दा ट्विस्टेड माइन्ड भने यहाँबाट एलिमिनेसन निक्लिनेछन् 10औं स्थानमा मात्र 9वटा टिम लियोनको लागि हामीले फेरि पनि गेमेज किङले जुन योगदान दिएका थिए यसभन्दा अगाडिको म्याचमा 4थो स्थानसम्म पुगेका थिए लियोनका प्लेयर्स गेमेज किङले मात्र निकालेका थिए मामाजी उता पर्खिरहेका छन् त्यहाँ फोन प्रयोग गरिरहेका थिए वालको प्रयोग गरिनेछ अल्लालीका टिमको लागि पनि दिएको एलिमिनेसन रहनेछ र एकपछि एक गर्दै 8वटा मात्र टिम बाँकी एक्ज्याक्टली 8वटा टिम मात्र बाँकी रहेको छ एक्सपोज जुन कसरी त्यहाँ भेहिकल लिएर फल ब्याक गर्दै थियो तर उहाँलाई पनि अफ एङ्गल पक्रिन्छ र सर्ट्सहरू कनेक्ट हुँदै त्यहाँ बर्स्ट आउट गर्दै फिनिस अप गरिएको थियो तर यहाँ S8ULको पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ ब्याटल यहाँ हुनेवालामा छन् अब हेरौँ भाइटिलिटीको अगेन्स्टमा भनौँ कसरी उहाँले ट्याकल अप गर्नेछन् त टिम भाइटिलिटीलाई जुन इन्डोनेसियन टिम एकदमै खतरनाक प्रस्तुति देखाउँदै आइरहेको छ कन्सिस्टेन्सी टेबल टपतिरमै देखिएको छ उहाँले पनि कस्तो प्रस्तुति देखाउँछ अब हेर्ने नै छ ट्विस्टेड जुन भनौँ न ट्विस्टेड माइन्ड्सको लागि पनि त्यो सड्का त्यो सदमा चाहिँ लागेको नै छ तर आज के भइरहेको छ फ्लुक्सो जुन पहिलो दिनको जस्तो टप 4मा मेन्टेन राख्न सफल भएका छैनन् अर्ली एक्जिट भारी पर्नेछ एन्ड अभियसली अब यदि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिम सिक्रेट जहाँ 7 किल अलरेडी पनि निकालिसकेको छ टिम सिक्रेटले पनि यदि राम्रो प्रस्तुति निकाल्छ भने ओभरटेक गर्न सक्ने एकदमै हाइली चान्सेस देखिएको छ S8ULको पनि एउटा राम्रो कन्सिस्टेन्सी यहाँ म्याचहरू पनि देख्नमा आएको छ तर अब भाइटिलिटीको अगेन्स्टमा यो ब्याटललाई जित्न पर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अफ एङ्गलबाट यहाँ देख्न सक्छु एसएच चाहे स्ट्राट्सको पनि केही हदसम्म पोइन्ट्सहरू ग्र्याब अप गरिरहेको आज चाहिँ देख्नमा आएको छ 10 किल पोइन्टमा निकालिसकेको छ आज जसरी हुन्छ कि मर्छौँ कि हार्छौँ सकिन्छौँ कि चाहिँ राम्रै जम्प अप गरेर हामी सर्भाइभल स्टेजसम्म पुग्नेछौँ भनेर एउटा गरिरहेको छ जोन LYOSको लागि फेरि पनि तथास्तु देखिएको छ आई डोन्ट नो कसरी कस्तो प्रेडिक्सन गर्छ या फेभर पनि गरिरहेको छ लकले पनि साथ दिइरहेको छ कम्पाउन्डमा छिरिसक्यो LYOS आई थिङ्क द फर्स्ट टिम टु गेट इन्टु द जोन सो आई थिङ्क एकदमै राम्रो प्लस पनि उहाँहरूको लागि रहेको छ MIBR कोर्पको लागि पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ S8UL पनि त्यही नजिक देखिएको छ यदि त्यहाँ S8UL र भाइटिलिटीको फाइट पर्छ भने पनि थर्ड पार्टी चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँ MIBR कोर्पको अगेन्स्टमा पनि फाइट निकाल्न पर्नेछ LYOSको लागि आरामले जोन मेन्टेन भइसकेको छ लियोनले पनि त्यो ब्याटल अब 4 निकाल्न पर्नेछ नत्र त्यहाँ अब नेक्स्ट जोन जुन 5औं जोनले पनि अब एकदमै मुस्किल बनाउनेछ द्याट्स फर स्योर सो यस 8वटा टिम अझै पनि बाँकी रहेको छ इट्स अ क्राउडेड सिचुएसन त्यहाँ ग्रेनेडहरूको भरपुर युटिलाइजहरू गरिएको छ कनेक्सन्स खासै देखिएको छैन नकआउट अझै निकालिएको छैन तर टिम सिक्रेट ह्याज टु विन दिस फाइट एकदमै महत्त्वपूर्ण फाइट रहेको छ उहाँको लागि लियोनलाई एउटा फुल स्टप गराउने मौका जहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आरआरक्यू र लियोनको 94 पोइन्ट्सहरू देखिएको छ किलको पनि एकदमै हेड टु हेड नेक टु नेक पर्फर्मेन्स देखिएको छ जोकर ट्राइङ हिज बेस्ट टु थ्रो अल द युटिलिटिज ही हेज एन्ड देन त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि खासै प्रिपरेसन्सहरू देखिएको छैन PLSको अगेन्स्ट अलिकति लो एचपी बनाइएको थियो गेम स्किनले पनि यहाँ ट्राइङ्गलबाट सर्चको एउटा प्रपर युटिलाइज गर्ने कोसिस पनि जारी निरन्तर राखिरहेको छ ग्रेनेड अब यहाँ कनेक्ट हुन्छ एकैजनाले 3वटा ग्रेनेडमा डालिदिन्छन् डजको कनेक्सन्स बबालै थियो त्यो आरआरक्यूकोबाट एकैचोटि त्यहाँ किल कन्फर्मेसन पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो 3जनाको त्यो एकदमै भारी पर्नेछन् अब त्यो एकदमै खतरनाक
ग्रेनेडको स्वरूपमा देख्न सक्छौँ आरआरक्यू यहाँ डट्सकोबाट र साथसाथै यस यहाँ नुरको पनि S8ULको तर्फबाट पनि एउटा राम्रो ग्रेनेडहरू यहाँ युटिलिटिजहरू भरपुर युटिलाइज गरिएको छ त्यहाँ दुईवटा टिम त आँखा चिमिक गायब भइसकेको छ टिम सिक्रेटलाई पनि गायब भइसकेको हामी देख्न सक्छौँ लियोलाई पनि डाउन गरिएको छ त्यहाँ आरआरक्यू अफ एङ्गलबाट निकालिदिन्छ जोनको एच2एस लियोनको लास्ट प्लेयरमा परिणत बनाइसकेको हामी देख्न सक्छौँ तर पछाडिबाट आरआरक्यूलाई फेरि त्यहाँ एलओएसको टिमले पनि प्रब्लम दिन्छ कि भन्ने कुरो लियोन यहाँ यसै पनि जोनको ड्यामेज प्लस यहाँ बाहिर पनि थियो र केही हदसम्म सर्ट कनेक्ट हुँदै त्यहाँ फिनिसअप भएको देख्न सक्छौँ #5 एलिमिनेट हुन्छ अर्को टिम फेरि S8UL पनि यहाँ केही हदसम्म अर्ली एक्जिट त नबनौँ तर मुस्किल नै भएको थियो जम्मा 4वटा टिम बाँकी रहेको छ मियालाई पनि त्यहाँ ग्रेनेडहरू कनेक्ट हुँदै गरेको देख्न सक्छौँ एलओएसको लागि जुन एडभान्टेज प्लस यहाँ प्रपर कम्पाउन्डको एडभान्टेज पनि रहेको छ स्ट्र्याट स्टिल मेकिङ इट थ्रु द टप 4 एब्सोल्युटली लगातार स्टोर्सका टिम जबको तर्फ आएका छन् त्यो पनि एलिमिनेसन लगातार निकालेको हेर्न पाइरहेका छन् आरआरक्यूको लागि त्यहाँ एलिमिनेसन निकाल्ने तर्खरमा देख्न पाउनेछौँ एलओएसका टिमको लागि पनि बुयाको आवश्यकता देख्न पाउनेछौँ 3टा प्लेयर छ त्यहाँ कम्प्लिटली त्यहाँ रसिङ गरेका छन् आरआरक्यू भर्सेस एलओएसको फाइट हुनेछ त्यहाँ म्यान एडभान्टेज कम छ एउटा प्लेयर डाउन डसद्वारा फेरि पनि ग्रेनेड प्रयोग गर्नेछन् अर्को पनि प्लेयर्स डाउन त्यहाँ यागो पनि डाउन भएका छन् त्यहाँ आरआरक्यूको लागि यो फाइट अलिकति सहज हुनेछ सकद्वारा डाउन निकाल्न पुगे स्टोर्सको लागि यो फाइदा मिया कर्पको लागि पनि यो फाइदा हुनेछ त्यहाँ स्टोर्सको लागि 2टा प्लेयर्स लुज भएको लगतै 2टा प्लेयर्समा परिणत हुनेछ त्यहाँ आरआरक्यूको लागि कम्प्लिटली 4वटै प्लेयर्स जुन किल निकाल्न सक्ने सम्भावना थियो त्यो भने क्याप्चर गर्न सकेनन् भन्न सक्छौँ हामीले आरआरक्यू कम्प्लिटली रेडी छन् हर एक एलिमिनेसन निकाल्नको लागि त्यहाँ डाउन निकाल्न सफल स्टोर्स एउटा प्लेयर सक डाउन भएको लगतै मिया कर्प आउनेछन् त्यहाँ रिभाइभ पनि दिन पुगेन निक्सद्वारा डाउन निकाले एलिमिनेसन 2टा निकाल्न पुगे 2टा एलिमिनेसन खातामा जोड्दै यहाँ अब भने 2टा मात्र किलको आवश्यकता रहनेछ आरआरक्यूको लागि एउटा ग्रेट फेरि पनि he is doing it again he does it again and there you go आरआरक्यूको लागि फेरि पनि जुन त्यो ग्रेनेडको म्याजिकल ह्यान्ड डसद्वारा रहेको थियो त्यो फेरि पनि एक पछि एक गर्दै निकालेको देख्न पाइरहेका थियौँ 1v2 1v3 निकालेको थियो एउटै मात्र ग्रेनेडले त्यहाँ आरआरक्यूको डसले जुन प्रकारको टिम सिक्रेटसँग फाइट परेको थियो फेरि पनि जुन प्रकारको ग्रेनेड एलओएसको पनि पहिलो एलिमिनेसन पहिलो नकडाउन निकालेका थिए डसले जुन प्रकारको फाइट भएको थियो त्यहाँ त्यसपछि लेटर अन 4v2 को अवस्थामा पनि उहाँहरूले पहिलो ग्रेनेड नै निकालेका थिए र ग्रेनेड अथवा तपाईँले युटिलिटिजको आवश्यकता कति छ भन्ने कुरा यही म्याचबाट विशेष गरी आरआरक्यूको गेमबाट नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यो जुन फ्यान छ कम्प्लिटली यहाँ चियर अप गर्दैछन् कम्प्लिटली हाइप अप गर्दैछन् आफ्नो टिमको लागि र यता साइडतर्फ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने आरआरक्यूले मजाले उफ्रिरहेका थियो र उता राइट ह्यान्ड साइडतर्फ तपाईँले फ्लुक्सोको त्यो फ्यान्सहरू हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पुरै त्यहाँ सम्मै भएर बसेको पनि हामीले हेर्न पाउनेछौँ एक्ज्याक्टली जुन आरआरक्यू डट्सको तर्फबाट जुन थ्रोएबलहरूको युटिलाइज गरिएको थियो एकदम तारिफ लागेको थियो त्यहाँ एकैवटा ग्रेनेडले 3जना डाउन गरिएको थियो र स्टिल स्ट्रार्ट्सले पनि टप 3 सम्म बनाइएको थियो आई थिङ्क वान अफ द गुड थिङ द्याट आई हेभ सिन टुडे एकदमै राम्रो प्रस्तुति निकालेको थियो तर एलओएस डिफेन्ड गर्न असफल हुन्छ त्यहाँ एकदमै भनौँ न अलिकति प्यासिभ गेम प्ले खेल्दै गनै चलाउन बिर्से जस्तो भएको सिचुएसन देखियो एलओएसको लागि तर आरआरक्यू यस्तो जोसमा आयो कि यो ग्रेनेड यो गन पावरदेखि लिएर जुन पुसहरू रहेको थियो जुन म्यान एडभान्टेज पनि रहेको थियो आई थिङ्क एकदमै राम्रो फिनिसअप पनि गरेको थियो जुन सपोर्टर्स जुन फ्यान फलोवर्सहरू त्यहाँ जुन चिज चाहिएको थियो इमेजिन त्यहाँ कति क्राउड अझै झन् त्यहाँ बुस्टअप भएको छ यहाँ कति होर्डिङहरू चलिरहेको होला एकदमै रोमाञ्चक म्याचेस यहाँ निकालेको थियो जस्ट नाउ अहिले भर्खरै फ्लुक्सो र त्यहाँ आरआरक्यूको जुन होर्डिङहरू देखिरहेको थियो अहिले झन् इन्स्ट्यान्ट बुया पनि निकालेपछि त अभियसली पनि यहाँ सोनेपे सुहागन भन्छ नि त्यस्तै भइहालेको छ एन्ड यस आज आरआरक्यूले पनि एउटा राम्रो सुरुवात एउटा राम्रो बुयाको साथमा राम्रो जम्प अफ लिफ्ट अफ गर्नेछ डेफिनेटली पनि तर यहाँ अरू बाँकीको कुरा गर्ने हो भने टोटल गेम जस्तै अर्ली एक्जिट हुनु पर्यो अलिकति मुस्किल भयो लियोन गेमिङको लागि अलिकति मुस्किल बनाइएको थियो यसपालि MIA Corpले पनि दे आर ट्राइङ देयर बेस्ट बट स्टिल आई फिल लाइक इट्स नट इनफ आलालीको लागि अलिकति ब्याटलगहरू टाइपको म्याच गइरहेको छ S8UL समहाउ मिडियम टाइपको भइरहेको छ भन्न सकिन्छ एलओएसकोबाट एक्सपेक्टेसन धेरै थियो तर यो सेकेन्ड म्याचमा अलिकति प्यासिभनेस देखाउने कारणले अलिकति मिस्टेक भयो फ्लुक्सो एकदम खटपटिएको देखिनमा आएको छ अलिकति त्यहाँ केही फिक्सअप गर्नुपर्ने छ त्यहाँ उहाँहरूको सम स्ट्राटेजीमा भन्न सक्छौँ अहिलेको लागि म्याच स्ट्यान्डिङ स्क्रिनमा आइसकेको छ आरआरक्यू विथ बुया नो डाउट 17 किलको साथमा 29 points
points secure गर्छ Strats grabbing 20 points that's amazing MÍA Corp जो बटममा रहेको छ यो दुईवटा टिमले 18-20 पोइन्ट तान्नु भनेको एकदम राम्रो इभन S8UL जो बटममा थियो उसको उहाँको लागि पनि 14 पोइन्ट्स आएको छ भने टिम सिक्रेट र लियोनले पनि 12 र 16 पोइन्ट्स पनि ग्र्याब गर्न सफल भएको छ त्यो एकदमै राम्रो हो किनभने बटम तर्फ रहेको टिमहरुले प्लस पोइन्ट गर्दाखेरि obviously एउटा नेक टु नेक परफर्मेन्स जान obviously पनि एउटा राम्रो कुरा पनि रहेको छ एन्ड यस सेकेन्ड पेजमा हामी हेर्न सक्छौं टिम भाइटालिटी अलिकति खस्किएको छ यसपालि LYONको लागि त खराब हुन गएको थियो त्यस लगायतै अरु अर्ली एक्जिट जस्तै त्यहाँ अर्ली एक्जिटको कारणले अलिकति मुस्किल पनि रहेको थियो टोटल गेमिङलाई पनि र अहिले लागि रिप्ले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो एसएच को प्लेयरहरु एकदम इन्ट्रेस्टिङ ब्याटल यहाँ देखाएको थियो लियोनलाई अलिकति च्यापिएको थियो त्यहाँ S8UL को लास्ट प्लेयर सर्भाइभ त गरेको थियो शट्सहरु त निकालिएको थियो तर ट्रोललाई पनि त्यहाँ खुसी फिनिश गरिएको देख्नमा आएको थियो निक्सकोबाट एउटा राम्रो अफ एंगल शट्सहरु कनेक्ट गर्दै LYOS को लागि एउटा राम्रो पोजिसन थियो बट समहाउ दे चोक्ड इट किनभने त्यहाँ थर्ड पार्टीको माहौल त्यही माथि त्यो ग्रेनेडहरु पनि एकदमै युटिलिटिजहरुको युटिलाइजहरु भइरहेको हामी देख्न सक्छौं र माथिबाट RRQ को जोश अलगै जोश थियो यताबाट MÍA को एउटा भनौं न प्रेसर उताबाट RRQ को पुश गाह्रो भएको थियो उहाँहरुको लागि सर्भाइभ गर्न एन्ड किल पनि भरपुर उठाउन सफल RRQ र यहाँ बाँकी रहेको दुईवटा प्लेयरलाई पनि इजी वाइप आउट गर्दै RRQ आजको दोस्रो म्याचको बुया सेक्युर गर्न सफल रहन्छन् एकदमै अब हामी इन्टरभ्यु तर्फ जाने छौं प्लेयर्सको All right. We are back on the stage with Miko and Cheetah. And of course, we have Joel from Team Fatality. And we're also joined by the pretty Yunsul. All right, let's have a bit of a chit-chat, shall we? Because I am so amazed by the way that you have been performing today. So, yeah, the first question is, Joel, we all know that this is your very first international event since joining Team Fatality. How is the pressure difference? How are you handling it? Jadi Joel, ini kan kita tahu ya, pertama kali nih event internasional, ya kan? Sebelumnya pertama kali ke luar negeri kan waktu itu World Series. Sekarang akhirnya ngerasain international event. Pressure-nya seperti apa perbedaannya dan gimana juga cara kamu menghandle tekanan itu? Kalau buat tekanannya ya biasa aja sih. Kalau soal pressure juga kita udah biasa turnamen internasional juga, jadi ya aman aja. That is such a nice answer. So basically what he said is that, what pressure? I'm not feeling pressured at all. I'm just being myself, calm and collected, because this is something that we're not new to. This is something that I've trained myself to, and I'm just ready for anything basically, because I don't see any pressure coming from any of the other team. So yeah, that answer actually shocks me too. He has grown up a lot. I have been following his, his path since 2024 until now, and wow, he changed a lot. All right, up to our second questions. You start off a day with the very first booyah and build up more a gap in the finals qualification. How much of a benefit will it be to not have to play in tomorrow's survival stage? Nah, ini pertanyaannya menarik banget nih. Kalian kan tadi membuka hari di grup B dengan sebuah buyah, yang artinya kalian juga nambahin jarak poin dari tim-tim lain yang harus ngejar tim Fatality. Sepenting apa sih sebenarnya buat kalian sendiri menghindari survival stage? Seru apa? Apa pentingnya kalian menghindari babak survival? Karena kan kalau yang kita lihat di top atas itu bisa langsung melangkah ke babak selanjutnya. Sepenting apa untuk langsung catapulting diri kalian ke babak berikutnya dibanding harus lewatin survival stage? Kalau untuk ngelewatin survival itu menurut saya terlalu jauh lah. Ya kita pengen buru-buru lolos aja. Well, a very short answer and a very confident answer. Well, we don't want to waste our time. We just want to make it quick. We just want to make it to the next stage and not go through the survival stage, because again, it is a waste of our time. All right. Show us more. Yeah. We would love to see more from you guys. Yeah, I hope he can back up this answer seriously. Okay, so last question. We've seen a lot of teams start slowly this event. How important it is for you to show your best game in the group stage and build confidence heading deeper into the competition. Ini kan kita lihat beberapa tim tuh memulai perjalanan mereka agak sedikit slow nih. Apalagi kalau kita bicara di grup B gitu kan. Sementara kalian agak sedikit berbeda. Sebenarnya seberapa penting
penting sih buat kalian tampil agresif dan tampil langsung meledak gitu di group stage dibandingkan dengan tampil konsisten memasuki babak-babak berikutnya di kompetisi yang sebenarnya bisa dibilang ini kan jatuhnya kayak maraton ya, bukan lomba lari cepat gitu. Situasional aja sih, kalau emang kita lagi pengen agresif ya kita agresif, cuman kalau kita pengen defense. Nggak ada penting-pentingnya juga, biasa aja. So of course, what he's saying is that the teammates are also complaining behind you because of his answers. But basically, what he said is that it is important to play great to perform well. But then again, when it comes to being aggressive, when it comes to getting as much points as possible, it is very strategic. It's something that they will adjust according to the gameplay. So yeah, right now they're just trying to give up their best and showing the best performance that they could. Awesome. At least we can see all of the Indonesian teams are on fire right now. They're keeping the track, getting more booyahs on today at Group B. Well, thank you, Conchita, for the translating. And of course, congratulate you as well for the first game, getting the booyah, Joel. And also, I hope that everyone will keep this fire and spirit and play the best in the next game. Thank you for your listening. And stay tuned, get hydrated, and wait more from us. Alright, so ब्रेकबाट फेरि पनि हामी आइसकेको छौँ। यहाँ एकदमै इन्टेन्स म्याचहरू कन्टिन्यू नै भइरहेको छ र अब चाँडै नै हाम्रो कोस्टहरू पनि आउनेछन् र डिफ्रेन्ट वेमा तपाईँलाई म्याचेसहरूको बारेमा अझै पनि इन्ट्रेस्टिङ रोमाञ्चक म्याचेसहरू अझै पनि तपाईँलाई मनोरञ्जन कन्टिन्यू गर्ने नै छ। एन्ड यस, राम्रो बुया यहाँ आएर क्यूको लागि भन्न सक्छु, एकदमै एक्साइटमेन्ट पनि बढिरहेको छ। एन्ड होपफुली कि यसरी नै कन्टिन्यू नेक टु नेक म्याचेसहरू जाओस् यो ग्रुप बीको पनि, ताकि फाइनलमा पनि अझै हेर्न रमाइलो होस्, बेस्ट अफ द बेस्टहरू भिडोस् र सर्भाइभल स्टेजमा पनि त्यो म्याचेसहरू जुन DRS को अगेन्स्टमा हुनेवाला छ त्यो पनि रमाइलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। के कसो सम्झे? एकदमै त्यो रमाइलो हुने नै छ। ग्रुप बीको म्याच भइरहेको थियो जहाँ तपाईँले दुईटा गेम हेर्न पाउनुभयो, दुईटा डिफ्रेन्ट बुया लिने टिम देख्न पाउनु भएको थियो, टिम भाइटालिटी र आरआइक्यू। र त्यो भन्दै गर्दा दुईटा गेम सकिएको छ र हाम्रो यस म्याचमा मामाजी पनि बिदा माग्नुहुनेछ। भोलि पक्कै पनि DRS गेमिङको त्यो गेम हेर्नको लागि, सर्भाइभल स्टेजको म्याच हेर्नको लागि पक्कै पनि आउनुहुनेछ। आजको दिनको लागि मामाजीको लागि कोटा पुरा भइसकेको छ। फेरि पनि हाम्रो अर्को मित्र साथी आउनेछ, जोइन अप गर्नेछन् यहाँ। र मामाजी, Alright, enjoy the best and all the best सबैजनालाई। त अब हामी ब्रेकको लागि जानेछौँ। What you got? Let's see if you got what it takes to beat 89.4 or maybe make it even better. As we'll get started here with playing golf. Let me press the start right here. Okay. All right, you got this. You got family watching back at home. Anything you want to tell them really quick? I got this. He's got this. Let's see that swing too. The prep is going to be up. That was a practice. Practice. Yeah, just a practice. He's got this. He's got this. Oh my goodness. Oh my. No. Don't break that just yet. Oh, 82.1. You know what? If you are in Paris, if you are at EWC26, you can actually come check this out at Kiria City. But for this one right now, I mean, I think it's actually time we challenge somebody. Yeah, let's go. Let's do this. So you know what, Husky, Lucifer, let's see if you got what it takes to beat our score. Hello everyone, it's Carol Bombshell again. I'm happy to be back here on stage close to Fluxo's crowd, Fluxo's fan. And I'm also happy to be here with the two influencers for Fluxo. I got Raja and Ahli here with me. They have been done such a great job with the Fluxo's crowd. And I want to know, Raja, what's the feeling to be back here at the AWC with your team now? I'm really happy to be here today. I love EWC. It's just the best tournament ever, and it's really good to see my team playing, and they are doing really well, and we're about to win this tomorrow. Oh wow, such a great confidence. I like that, girl. Okay, Ahli, it's special to have you here for the first time watching your team, and I want to know, do you think they will qualify direct to the grand finals? É muito especial ter você aqui juntinho com a gente, torcendo pro seu time. Quero saber se você acha que eles vão se classificar diretamente pra final. Com certeza, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Hoje a gente vai sair com essa classificação. E é isso, gente, vai dar certo sim. Segue o fluxo que os meninos estão preparados. E a torcida aqui tá preparada demais para essa festa.
Of course, they will make it to the grand finals today. Okay, so we are very happy to be here. We are very glad to support our team, and we're gonna see each one of you cheering for Fluxo in the grand finals. And follow the flow. Thank you. We book Esports World Cup up. राइट वेलकम ब्याक सबैजनालाई फेरि पनि तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फ्री फायर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जहाँ हामीले अलरेडी पनि ग्रुप ए को गेम सकाइसकेका छौँ र ग्रुप बी को दुईटा गेम सकाएका छौँ अर्थात् हामीले अब अन्तिम 4वटा गेम खेलेको हेर्न पाउनेछौँ। त्यसअघि इन्ट्रोडक्सन दिन चाहे म हुँ सम्धि र मेरो साथमा हुन्छ मेरो प्यारको कास्टर रिपेश। वेलकम रिपेश। एकदम 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 त्यो कुराहरू दिमागमा राख्नै पर्ने हुन्छ। 4वटा गेम बाँकी छ। हामीले त ग्रुप ए को अलरेडी पनि दुईटा टिम लेमन स्प्राइट र हामीले अर्को टिम प्याराडक्स गेमिङ साउथ अफ्रिकाको र हामीले पाकिस्तानको टिम्सलाई बिदाई मागिसकेका छौँ। अब घर फर्किने छ। उहाँहरूको यात्रा यहाँ नै समाप्त भएको छ। यसरी नै ग्रुप बी को पनि हामीले दुईटा टिमलाई यहाँबाट नै बिदाई माग्नेछौँ। त्यसअघि 4वटा गएको म्याचमा चाहिँ एकदम राम्रो खेल्नुपर्ने हुन्छ जहाँ तपाईँले यस मिया कर्पका टिम S8UL र अल-हलीका टिमहरू देख्न पाएका थियौँ। अलिकति बटन अफ द टेबलमा भने आजको त्यो मुनि गएका टिम्सको चाहिँ अलिकति राम्रो पर्फर्मेन्स निकाल्ने टिमको रूपमा चाहिँ S8ULलाई हेर्न पाएका थियौँ। S8ULले आज हिजो हामीले 24 अङ्क निकालेको हेर्न पाएका थियौँ 6वटा म्याचमा भने यस म्याचमा एउटै म्याचमा 22 अङ्क निकालेका थिए। ओके अहिलेको लागि भने चाहिँ म्याच लगभग स्टार्ट हुने हो कि भन्ने सिचुएसन पनि बन्दै गरेर हो। तर लेट्स सी यो म्याचमा के कसरी ब्याटललाई अझै पनि निरन्तरता दिन सकिन्छ, के कसरी अझै पनि यो सिचुएसन बनाउन सकिन्छ। लेट्स सी टिम्सहरूको तर्फबाट भने चाहिँ निरन्तर प्रयास चलिरहेको छ। हिजोको दिनमा डोमिनेसन नै निकाल्ने टिमको रूपमा भने चाहिँ हामीले देख्न पाएका थियौँ कि लसका टिम्स यानि कि लसका टिम्सहरूको तर्फबाट एकदमै राम्रो ब्याटल खेलिएको थियो। अझै पनि स्टिल #1 को त्यो सिचुएसनलाई लसका टिम्सहरूले छोड्न खोजिरहेका छन्। भाइटालिटीको त्यो बोया राकीको तर्फबाट निक्लिएको मेबी 120 पोइन्टको त्यो कहानीलाई पनि डेफिनेटली हामीले देख्न पाएका छौँ। त्यस लगत्तै ट्विस्टेड माइन्डको 111 पोइन्ट, लियोनको 107 पोइन्ट, फ्लक्सोको मेबी त्यहाँ 94 टोटल पोइन्ट्स देख्न पाइएको छ। 59 त एलिमिनेसन मात्र नै रहेको छ। पहिलो पेजको कहानी रह्यो यो। दोस्रो पेजमा के कतिको सिचुएसन बन्न पुगेको छ त्यो पनि डेफिनेटली डिकोड गर्नेछौँ हामी आज यो सिचुएसनमा। एकदम एकदम एलओएसका टिम अझ पनि टेबल टप देख्न पाइरहेका छौँ। त्यहाँ भाइटलिटीको टिम सेकेन्ड साइडतर्फ हिजोसम्म फ्लुक्सोलाई देख्न पाएका थियौँ। तेस्रो स्थानमा फ्लुक्सो यो छैटौँ स्थानमा भएका छन् र आरएफयू अलिकति माथि आएको पनि हेर्न पाएका छौँ। र अर्को हामीले स्ट्यान्डिङ हेर्ने हो भने 7 देखि 12औं आउने टिम्सहरूको रूपमा टिम सेक्रेट 7औं स्थानमा 90 अङ्क लिन पुगे। S8UL स्पोर्ट्सको लागि हामीले 81 अङ्क लिएको हेर्न पाउनेछौँ जहाँ कुनै पनि बुया आएको छैन। टोटल गेमिङ स्पोर्ट्सको लागि भने 73, अल-हली स्पोर्ट्सको लागि 72, मिया कर्पको लागि पनि 72 र S8ULको लागि 66 हेर्न पाइरहेका छौँ। भनेपछि टप टिमसम्मको यात्रा, टप 10 सम्मको यात्रा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 72 अङ्क त्यहाँ छ S8ULसँग र 66 अङ्क छ हामीले S8ULलाई देख्न पाएका छौँ। भनेपछि मात्र केवल तपाईँले 6 अङ्कको डिफरेन्स हेर्न पाउनुहुनेछ टप 10 मा। टप 4 को यात्रा त छँदैछ तर अहिलेको लागि एलिमिनेसन नहुने सबैको टार्गेट हुनेछ। विशेष गरी माथि आउने टिमको लागि त डेफिनेटली ग्रान्ड फाइनल्सतर्फ जाने यात्रा रहने नै छ। तर मिड अफ द टेबल अथवा बटन अफ द टेबल बस्ने टिमको लागि चाहिँ जसरी पनि टप 10 तर्फ आउने यात्रा कायम गर्नको लागि प्रयास गर्ने नै छन्। भनेपछि 6 अङ्कको मात्र डिफरेन्स भनेको रिपेस सायद एकदमै कम डिफरेन्स हो। यस डेफिनेटली चेस गर्न सकिन्छ। 4 म्याच स्टिल हामीसँग बाँकी छ जसमा टिम्सहरूले 6 अङ्क मेबी मोर नै त्यहाँबाट कलेक्ट गर्न सक्छन् त्यो सिचुएसनमा। तर लेट्स सी हेड टु हेडको कहानीतर्फ पनि हामी डेफिनेटली मुभ गर्नेछौँ। लेट्स सी यहाँ
मेबी लसको टिमलाई देख्न सक्नुहुन्छ 156 टोटल पोइन्ट्स रहेको छ, जहाँ भाइटालिटीको लागि हेर्नुहुन्छ भने 130 टोटल पोइन्ट्स बन्न पुगेको रहेछ। एभरेज एलिमिनेसनको कुरा गर्ने हो भने 11.25 त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। टिमको तर्फबाट एउटा राम्रै खालको हेड टु हेड कम्पेरिजन पनि देख्न पाइएको थियो बिट्विन भाइटालिटी एन्ड लसको टिमको बिट्विनमा। लेट्स सी यो हेड टु हेड अब 4वटा म्याचसम्म कन्टिन्यू हुनेछ, जहाँ विभिन्न खालको तरङ्ग निस्किने खालको सिचुएसन यो म्याचमा आउन सक्छ। विभिन्न खालको त्यो सर्ट्स, त्यो क्लच एन्ड एभ्रिथिङको कहानीहरू हामीले देख्न पाउँछौँ नै, डेफिनेटली नै पाउनेछौँ। लेट्स सी कि त्यो मेबी भागदौडमा कुन टिम्सहरूले आजको दिनमा पोइन्ट तान्न सक्ने हुन्, कुन टिम एलिमिनेट हुने हुन्, मेबी अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन। लेट्स सी कम्पिटिटिभ हुँदैछ बिस्तारै टिम्सहरू बिट्विनमा एउटा इन्टेन्स काइन्ड अफ ब्याटलको इस्टाब्लिसमेन्ट हुँदै गरिरहेको हामीले देख्न पाएका छौँ। सन्धि एकदमै त्यो हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। ग्रुप बीमा अझ पनि मजा आइरहेको छ। हामीले दुईटा म्याचमा दुईटा डिफ्रेन्ट विनर देख्न पाएका छौँ र विशेष गरी तेस्रो म्याचको लागि चाहिँ सबैजना अझ खुसी हुनेवाला छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। सायद त्यो कालरीको म्याप हुनेछ, जहाँ चाहिँ विशेष गरी भ्युअर्सहरूको लागि पनि एकदमै रोमाञ्चक म्यापको रूपमा पनि हामीले चिन्दै आएको म्याप हो यो। सो सायद अझ पनि भ्युअर्सहरू अझ हाइपअप हुनेछ, जुन प्रकारको भेन्यूमा पनि आरोग्यको टिम र उता फ्लुक्सोको टिमको जुन त्यो हामीले रेस बेटदेखि लिएर त्यहाँ जिस्काउनेदेखि लिएर जुन फ्यान्सहरूले जुन प्रकारको त्यो भ्युअर्सहरूले सपोर्ट गरिरहेको हामीले देख्न पाइरहेको थियौँ। फेरि पनि त्यो हामीले हेर्न पाउनेछौँ भन्ने हाम्रो चाहना रहेको नै छ। दुईटा गेम सकेको छ, 4वटा गेम बाँकी छ। सायद 4वटा गेममा अझै मजा हुने किनवाला छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब मुनिरहेको टिम्सहरूले केही म्याचेसपछि चाहिँ आफू टप 10 तर्फ आउन सक्दैन भन्ने थाहा हुनेवाला छ। त्यसपछि अन्तिमको दुईटा म्याचमा त जे पनि हुनसक्छ। त्यहाँ ड्रप क्लासिङ गरेर त्यो तसनस गर्ने ठुल्ठुलो टिम्सहरूको लागि पनि त्यहाँ गेम बिगार्ने अवस्थाहरू, धेरै कुराहरू सिर्जना गर्ने छ। अति नै मजा आउनेवाला छ। सायद तपाईँहरू एकदमै रेडी हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म पनि एकदम रेडी छु। दुईटा गेम सकेको छ, 4वटा गेममा अझै भयङ्कर मजा आउनेवाला छ। कुरा जति गरे पनि कम हुनेछ। र एलओएसको लागि चाहिँ हामीले हिजोको दिनमा 6वटा म्याचमा 3टा बुया निकालेको हेर्न पाएका थियौँ। स्टिल पनि एलओएसले चाहिँ आज बुयाको लागि चाहिँ एकदमै हार्ड तरिकाले अथवा एकदमै गाह्रो प्रयास गर्दैछन् भन्न सक्छौँ। हिजो त सरल बुया निकालेका थिए, तर आज सायद सबै टिम्सहरू रेडी छन् बुया निकाल्नको लागि र सँगसँगै एलओएसलाई बुया नदिनको लागि पनि। स्ट्राटेजी छ आजको दिनमा। मेबी गेम प्ले स्टाइल नै छुट्टै गरिएको छ, पोइन्ट तान्ने स्टाइललाई अलिकति परिवर्तन गरिएको छ। म्याक्सिमम टिम्सहरूको तर्फबाट प्ले स्टाइल नै चेन्ज गरिएको हो भने लसको टिमलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ। #1 तर्फ भएको टिमलाई अलिकति बढी प्रेसर पर्ने पनि गर्छ। एन्ड लेट्स सी कि आजको दिनमा त्यो खालको डोमिनेन्स अझै पनि 4वटा म्याचमा एलओएसको टिम्सले यानि कि लसको टिम्सले कायम राख्छ राख्दैन, द्याट्स गोइङ टु बी द बिगेस्ट थिङ। जहाँ हिजोको डोमिनेन्स अझै पनि बरकरार राख्न सकियो भने त्यति बढी प्रब्लम हुँदैन। #1 आएर नै त्यो फाइनल्स डाइरेक्ट क्वालिफाई गर्न सक्ने सिचुएसनमा एलओएसको टिमले लगभग आफ्नो नाम दर्ज गरिसकेको नै हो। अब अन्तिमसम्म भने होल्ड आउट नै गरेर बस्नुपर्ने छ। #1मै चाहिँ त्यति बढी पोइन्टको डिफ्रेन्सिएट नभए तापनि टिमले डेफिनेटली गरेर देखाउनु हुन्छ। तर अहिलेको लागि यहाँ म्याच स्टार्ट भइ नै सकेको छ। डे नम्बर 2 को म्याच नम्बर 9 ग्रुप बी को चलिरहेको छ, जहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ म्याचको एउटा ब्युटिफुल स्टार्टिङ, जहाँ मजाले प्लेयर्सहरू आफ्नै फेभरेट ड्रप लोकेसनतर्फ जाँदै गरिरहेको देख्न पाइएको छ। एब्सोल्युटली गेम नम्बर 9 तर्फ हामी जानेछौँ। देयर द्याट्स गोना बी कालरीको म्याप। प्लेन पाथ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्लेन पाथ त्यति धेरै गाह्रो दिनेवाला छैन। काउन्सिलरतर्फ जानुको लागि, कन्फाइनमेन्टतर्फ जानुको लागि चाहिँ थोरै यात्रा लामो हुनेछ भन्न सक्छौँ। हामीले दमेजतर्फ मियाको टिम गएको छ। टिम सिक्रेटको लागि 3v1 को स्प्लिट हामीले मेमाउथतर्फ हेर्न पाउनेछौँ। आरआरकेको टिम कम्प्लिटली रेफ्रियरी क्याप्चर गरेका छन्। ड्रप क्लासिङ कहाँ छ त? ओके, कमान्ड पुस्टतर्फ हामीले अलअलीको टिम र टोटल गेमिङको टिम्सको फाइट परिरहेको अब हामीले केही बेरमा अवलोकन गर्न पाउनेछौँ। त्यो सेट माइन्ड अलरेडी पनि 10 तर्फ गएको हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ भने त्यहाँ सेट स्ट्रिङतर्फ हामीले एलओएसको टिम गएको हेरिरहेका छौँ। स्टर्सका टिम ओल्ड ह्याम्पटनतर्फ गएको हेर्न पाइरहेका छौँ भनेपछि ओके, कमन पुस्टतर्फको यो फाइट इनिसिएट भइसकेको छ। एक अर्कालाई थाहा छ दुईटै टिमलाई यहाँ प्लेयर्सहरू आएको छ भनेर ड्रप क्लासिङ हुने सम्भावना छ र भइ पनि सकेको छ। पहिलो ब्लड कसले निकाल्ने छ त्यो एउटा प्रश्न रहने नै छ। हक अलिकति लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट रोटेट गरेका छन्। उनका मित्र साथीहरू राइट ह्यान्ड पोर्सनबाट गएको हेर्न पाइरहेका छन्। टिटीको एडभान्टेज दिनेछन्। त्यहाँ स्याङ्की पर्किनेछ। अब सर्च दिनेवाला छ कि छैन भन्ने कुरा हो। स्याङ्की आउनेछन्, त्यहाँ प्रहार गरेका छन्। सोनुको प्रयोग गर्दै त्यहाँ जानेछन् र सँगसँगै निकाल्ने छ एलिमिनेसन। अब खातामा माफियाले एक रन निकालिसकेका छन्, जसको बावजुद हक जुन प्रकारको अफ एङ्गल निकालेर चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको पोर्सनबाट रोटेट गरेर गएका थिए, उनीहरूलाई नै यहाँ घातक रहन पुग्यो। लोनको टिमले त्यहाँ कुरा गर्ने हो भने लियोनका टिम साउन्ड मात्रकै सुनेका थिए, कम्प्लिटली आइसकेका छन् कमान्ड पुस्तरको यो फाइट निकाल्न। रिमाइन्डलाई त्यहाँ निकाल्छन् एलिमिनेसन अनि कम्प्लिटली अलअली स्पोर्ट्सको टिम भने यहाँबाट एलिमिनेसन हुनेछन् 12औं स्थानमा।
ओके 12 स्थानमा यहाँ एलिमिनेट भएको टिमलाई डेफिनेटली हामीले देख्न पायौँ जो अल हिलालको टिम डेफिनेटली त्यहाँबाट बन्न पुगेर थिएन तर उता अझै पनि फाइट रोकिन सक्ने खालको अवस्थामा हामीले यहाँबाट सिचुएसन बनिरहेको देख्न पाइएको छैन टिजी भर्सेस लियोनको ब्याटल चल्न सक्ने यहाँबाट एउटा राम्रो स्टार्टिङ बन्दै गरिरहेको देख्न पाइन्छ सर्ट्स एक्सचेन्ज भएको छ बोथ अफ द पार्टिजहरूको तर्फबाट एन्ड अहिलेसम्म नक्स एन्ड डाउन्सको सिचुएसन यहाँबाट बन्दै गरिरहेको पनि हामीले देख्न पाइरहेका छौँ टिजीको तर्फबाट गएको त्यो सिचुएसन जहाँ ननिकाल्न सक्ने पोसिबिलिटी थियो प्रोनोको युज गरिरहेको थियो त्यहाँबाट हामीले देख्न पाएका नै छौँ तर डाउन निकाले त्यहाँ ओटालाई डेफिनेटली कन्टेनरहरूको यो फाइटले त्यहाँबाटै अलिकति छुट्टै खालको सिचुएसन बनाउन पुग्दै गरिरहेको थियो माहौलै छुट्टै क्रिएट गरिदिएको त्यहाँबाट हामीले देख्न पाएका छौँ इन दिस प्लेस जहाँ टिजीको टिमको अगेन्स्टमा राम्रै फाइट खेल्न आएको लियोनको टिमलाई भने प्रब्लम गर्दै गरेर हामीले देख्न पाउँछौँ त्यहाँ त्यहाँ थियो 1-1को फाइट ओके राम्रै खालको नकडाउन त्यहाँबाट गरेर एसएको तर्फबाट प्लेयरलाई फिनिस अप नै गरेको हामीले देख्न पाउने भयौँ अर्को प्लेयर आउँदैछ नजदिकै यो अवस्थामा जहाँ फाइटले डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ माहौल यहाँबाट बनाउँदै गर्ने क्रममा गाह्रो बन्दै गरिरहेको म देख्न पाउँदैछु लियोनको टिम्स अहिलेको लागि अलिकति प्रब्लमेटिक सिचुएसनमा थिए जोकर गट डाउन अब भने भर्खरै कल भएका प्लेयर्सहरू यहीँ आउने छन् या छैनन् द्याट्स गोना बी द बिगेस्ट थिङ फर नाउ तर यहाँ टिजीको तर्फबाट मेबी सबैजनालाई क्लियर गरिएको छ अब भने छुट्टै ठाउँमा गएर टिमले फाइट खेल्छन् या यही आएर फाइट खेल्छन् द्याट्स गोना बी द डिफ्रेन्ट स्टोरी फर नाउ तर ब्याकमा आरआरक्यू लगायतका टिम्सहरू पनि लगभग लोडेड अप नै भएर बसेका छन् यहाँ फ्लक्सोका टिम्सहरूलाई देख्न पाइन्छ ब्याकमा S8UL Esports पनि फाइटमा लगभग रेडी भएर बसिरहेको जस्तो देख्न पाइएको छ गाह्रो बन्न सक्ने अवस्था हो यो तर यहाँ प्लेयर बचाउन जाने क्रममा प्लेयर गट डाउन नूरलाई त्यहाँ डाउन गरियो अब प्रब्लम बन्न सक्छ फ्लक्सोका टिम्सहरूले 3वटा एलिमिनेसन अलरेडी आफ्नो नाममा गरिसकेका हुन् स्टिल दे वान्ट मोर जहाँसम्म म देख्दैछु त S8UL को अगेन्स्टमा जुन हिसाबको नकडाउन निकालिएको छ द्याट्स ह्युज किनभने ट्रोललाई देख्न सक्नुहुन्छ उनी अझै पनि आकाशमै छन् मेबी लसब्याटको प्रयोग त्यहाँबाट गरिएको थियो र ब्याकमा मिया कर्पको टिम्सको अगेन्स्टमा आरआरक्यूका टिम्सहरूको पनि एउटा राम्रै फाइट बन्न सक्ने अवस्था त्यहाँबाट बनिरहेको म देख्न पाउँदैछु मिया कर्पका टिम्स स्टिल त्यहाँबाट आउट आउट गरेर बस्दै थिए प्लेयर इन्स्ट्यान्टली आउँछन् एन्ड दिस इज इट फर द टिम मिया कर्प जहाँ अहिलेको लागि टिमले पनि #11मा एलिमिनेसन लिन परेको हामी देख्दैछौँ सम्धी एब्सोल्युटली त्यहाँ एलिमिनेसन निकालेका छन् दुईटा टिम बाहिर निक्लिसकेको छ अलरेडी पनि हामीले अर्ली फेजमा निक्लेको हेर्न पाइरहेका छौँ त्यहाँ टोटल गेमिङको लागि लट्स अफ द एलिमिनेसनहरू त्यहाँ कमान्ड पोस्टमा निक्लेको पनि हेर्न पाएका थियौँ ट्विस्टेड माइन्ड भर्सेस टिम सिक्रेटको फाइट हुने हामीले सम्भावित सम्भावना देखिरहेका थियौँ तर सायद अलिकति पछाडि जानेछन् टिम सिक्रेटको टिम प्लेयर्सहरू अलिकति रिटिड हुन प्रयास गर्दैछन् जस्तो देख्न पाइरहेका छौँ हामीले ट्विस्टेड माइन्डको प्लेयर्सहरू भने कम्प्लिटली रेडी छ यो फाइटमा इन्गेज गर्नको लागि र रेडी हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छ किन भन्दाखेरि उहाँहरूको लागि जुन त्यो टपको तर्फ आउने सिनारियो अझ पनि अलिकति माथि लैजान अथवा अझै त्यो पोइन्ट टेबलमा माथि आउनको लागि आवश्यक रहनेछ त्यहाँ एकजना प्लेयर फसिसकेका छन् टिम साइडतर्फ एन्ड त्यहाँको अगाडि गएर घुसी पेलेका छन् त्यहाँ दबासले एउटा एलिमिनेसन निकाल्न पुगेका छन् त्यहाँ M590 प्रयोग गरेका छन् अब न्यान पनि यहाँ डाउन हुने सम्भावना देख्न पाउनेछौँ त्यहाँ जानेछन् प्लेयर्स दिन पुगे त्यहाँको नकडाउन निकाल्दै एकपछि एक गर्दै दबासले एलिमिनेसन निकाल्नेछन् आफ्नो खातामा र त्यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईँले त्यो चियर अप पनि हेर्न पाउनुहुनेछ फ्लुक्सको टिम्सको लागि ट्विस्टेड माइन्डले एलिमिनेसन निकालिरहेका थिए जम्प डाउन भएका छन् त्यहाँ अर्को प्लेयर्सले त्यहाँ सर्च दिनेछन् एउटा प्लेयर्सलाई फेरि पनि डाउन निकालेका छन् टिम सिक्रेटले रिभाइभ त दिएका छन् तर अब कम्प्लिटली एलिमिनेसनको भर्समा हेर्न पाउनेछौँ ट्विस्टेड माइन्डको लागि एउटा प्लेयर्स फसिसकेका छन् पोजी एक मात्र बाँकी एक्सपोजी हेल्थ कम रहेको छ मेडिकिट लगाउने हो अथवा पछाउने हो त्यहाँ लुवालको प्रयोग गरेर डिफेन्ड गर्ने हो हरेक कुरा एकैपटक गरेर गाह्रो अति गाह्रो धेरै गाह्रो एन्ड दिएको एलिमिनेसन निक्लिनेछन् त्यहाँ ट्विस्टेड माइन्ड पनि 9 स्थानमा निक्लेका छन् अर्थात् 8वटा मात्र टिम बाँकी र आरआरक्यू पनि यहाँबाट निक्लेका छन् भर्खरै बुया निकालेको टिम यहाँबाट बाई बन्नेछन् र यहाँ जति भनौँ तपाईँले एक्सपेक्टेसन राख्दै हुनुहुन्छ जति तपाईँले त्यो सोचिरहनु भएको छ आकलन गर्दै हुनुहुन्छ त्योभन्दा विपरीत रिजल्ट आउँदैछ किन भन्दाखेरि यसभन्दा अगाडिको म्याचमा आरआरक्यूले बुया निकालेका थिए अर्ली फेजमा एलिमिनेसन भएका छ भनेपछि जे जहाँ जस्तो पनि हुनसक्छ म्याचेसहरू यहाँ डेफिनेटली सम्झि तर त्यहाँ पोइन्ट्स टेबल हेर्नुहुन्छ भने आरआरक्यू मेबी #3मा रहेका छन् विथ 127 पोइन्ट्स तर उता मेबी #6 तिर भएका टिमहरूको पनि 100 पोइन्ट लगभग अघि नै कटेको खासै गाह्रो नपर्ला यदि त्यो प्लेसलाई हत्याउने हो भने तर यहाँ फाइट चलिरहेको छ एकदमै बवाल फाइट चलिरहेको छ S8UL Esports भर्सेस फ्लक्सोको तर्फबाट लेट्स यो फाइटको विनर को भनेर निस्किनेछन् त्यो भन्ने अलिकति डिफ्रेन्ट स्टोरी बनिदिन सक्छ तर ज्याक माथिपट्टिबाट जम्प गर्छन् मेबी डाउन गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको एउटा आशमा उनी हाम फालेका थिए तर चौटा खाना गएको बुढी झोलमा डुबी मरी भन्ने खालको सिचुएसन उनले त्यहाँबाट फेस गर्न पर्यो द्याट्स ब्याड फर
देम तर S8UL Esports फेरि पनि 4 जना प्लेयर्सको साथमा त्यहाँ आउन सक्छन् तर ट्रोललाई पनि त्यहाँबाट डाउन गरेको हामीले देख्न पाउने भयौँ अब भने त्यहाँ प्लेयर माथि त सकेका नै छन् तर कति बेर लाग्ने हो टिम कम्प्लिटली रिभाइभल हुनको लागि किनभने यो एरियाको कम्प्लिट कन्ट्रोल त्यहाँ टिमसँग रहेको हामीले देख्न पाउनेछौँ समस्या बढ्दो छ फ्लक्सोका टिम्सहरूले पनि बिस्तारै यहाँबाट भने आफूलाई चाहिने एलिमिनेसन्सहरू बिस्तारै थ्रु आउट अफ द मुभिङ सिचुएसन निकाल्दै गरिरहेको पनि देख्न पाउनेछौँ इन दिस प्लेस जहाँ लियोनका टिम्सहरू बिस्तारै पनि सर्कलतर्फ बढ्दै गरिरहेका नै हुन् एउटा राम्रै प्लेसको मेबी एउटा राम्रै कभरको खोजीमा पनि उहाँहरू हुन् बिस्तारै बढ्न खोजिँदैछ टिमसँग कोलाइड हुन सक्ने चान्सेसहरू त्यहाँ देख्न पाइएको छैन तर लियोनका टिम्स जुन हिसाबमा बढिरहेका छन् यो एरियामा त्यति पनि कोलाइजन नहोला पनि किनभने अब हामीसँग बाँकी भनेको 7वटा मात्रै टिम्सहरू हुन् जुन हिसाबमा म्याच कन्टिन्यू हुन्थ्यो त्यसरी यो म्याच चाहिँ त्यसरी कन्टिन्यू भएको जस्तो मलाई लागिरहेको छैन किनभने यतिखेरसम्म 7वटा मात्रै टिम सर्भाइभ गर्नु इज नट अ नर्मल थिङ तर भर्खरै 7-8 मिनटको मात्र नै म्याच हुँदैछ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब लबीमा केही बेर अलिकति होल्डिङ टाइप अफ सिचुएसन बनिन सक्छ कि भन्ने खालको एउटा सानो एक्सपेक्टेसन राख्दैछु समथिङ एब्सोल्युटली त्यो राख्न सक्छौँ हामीले राख्न पाउँछौँ पनि भन्न सक्छौँ टिम सिक्रेटको लागि भने जोनभन्दा बाहिर गएर रोटेसन गर्दैछौँ यो अलग्गै रोटेसन हो सायद स्कोर साइडतर्फ गएर केही लुट्नको लागि जान सक्छ त्यो लुट रिभाइभ गर्न त आवश्यक छैन 4वटा प्लेयर्स कम्प्लिटली रेडी छन् त्यहाँ र बसिरहेको कारणले सायद त्यो नहुन सक्ला तर एटलिस्ट जोनको एजबाट जाने एउटा प्रयास हुनसक्छ भन्न सक्छौँ हामीले दमे साइडतर्फ खासै जोनभन्दा टाढा त छैन विशेष गरी तपाईँले दोस्रो जोनतर्फको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यति धेरै म्यासिभ ड्यामेज दिने जोनको रूपमा पनि हामीले चिन्ने जोन होइन यो उता S8ULको टिम भने लन्च प्याडको प्रयोग गरेर कम्प्लिटली लुटे जति लुट्न सके लुटिसकेका छन् त्यहाँ र अब जोनतर्फ लम्किने छ एउटा आफ्नो एरियातर्फ भनौँ अथवा एउटा राम्रो फाइटतर्फ इनिसिएट गर्नको लागि गएको हेर्न पाउनेछौँ फाउन्डेसनतर्फ गइरहेको हामी हेरिरहेका छौँ अलिकति नजिक रहेका थिए टिम्सहरू पनि त्यो साइडतर्फ केही बेर अगाडि तर अहिलेको लागि एट द मोमेन्ट फाउन्डेसनमा कुनै पनि टिम छैन त्यहाँ स्टोरेजका प्लेयर्सहरू अथवा स्टोरेजको फ्यान्सहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चियरअप गर्दैछन् आफ्नो टिमको लागि फ्लुक्जोको लागि निरन्तर हामीले चियरअप गरेको हेर्न पाइरहेका छौँ काउन्सिलरतर्फ जोनभन्दा बाहिर छ कुनै पनि टिम मैले देखिरहेको छैन तर पनि स्टोरेजका टिम यहाँबाट रिट्रिट गरेर अथवा भनौँ जोनतर्फ लम्किने कुनै पनि त्यहाँ सम्भावना देख्न पाइरहेको छैन मेबी लेट रोटेट गरेर अथवा जति सक्दो त्यति टोकन लिने अथवा जति सक्दो त्यति युटिलिटिज लिएर चाहिँ खेल्ने प्रयासमा देखिन्छन् कि जस्तो लाग्दैछ हुन त स्टोरेजको लागि यो नौलो कुरा हो किन भन्दा जुन प्रकारको आज सुरुवात गरेका थिए 2टा म्याचमा अर्ली एलिमिनेसन निकाल्नको लागि गएका थिए र लच अफ द एलिमिनेसन पनि निकालेका थिए तर यस म्याचमा अलिकति सम्म भएर भनौँ अथवा अलिकति काम भएर खेलेको हेर्न पाइरहेका छौँ यो प्ले स्टाइलले कतिको चाहिँ हेल्प गर्नेछ त्यो पनि हामीले रिजल्ट पछि थाहा पाउने नै छौँ यो सिरिज थाहा पाउने त छँदै नै छौँ तर लेट्स सी रिजल्ट अलिक डिफ्रेन्ट बनिदिन सक्छ गेम पल्टिदिन सक्छ भन्ने काइन्ड अफ माहौल यहाँबाट बनिदिने हो उता लसका टिम्स स्टिल सर्भाइभ गर्दैछन् 160 पोइन्ट अलरेडी आफ्नो नाममा बनाइसकेको टिम हो यो अनि अझै पनि त्यो पोइन्टको हङ्गर त्यो टिममा देख्दैछु म किल निकाल्ने जाँगर जोस त्यो टिममा रहेको म देख्दैछु किनभने जोनको कन्ट्रोल उनीहरूसँग नै छ रिफाइनरीको वरिपरि नै लसका टिम्सलाई पनि त्यहाँबाट हामीले देख्न पाइरहेका छौँ मनराइरहेका छौँ त्यो अवस्थातर्फ तर लेट्स सी त्यहाँ फाइट कतिखेर स्टार्ट हुन्छ द्याट्स गोना बी द थिङ तर अझै पनि जोन देख्न सक्नुहुन्छ एउटा राम्रै सिचुएसनतर्फ पनि गएर जोन बनिदिएको पनि हामीले देख्न पाउने भयो तर यहाँ लियोनका टिम्सहरू चिप लाइन युज गर्दै जाँदैछन् हाई ग्राउन्ड एडभान्टेजतर्फ एन्ड अभियसली जोनतर्फ त जान पर्ने नै छ अनि त्यसको लागि यो सिचुएसन टिम जसरी प्रेसिङ गर्दैछ जोनतर्फ फेरिपट्टि अप्ठ्यारो नपर्ला भन्ने खालको सिचुएसन पनि डेफिनेटली यहाँबाट बन्दै गरिरहेको देख्न पाइन्छ सबै टिमसँग 4-4वटा म्यान एडभान्टेज रहेको छ जहाँ 4v4को प्रपर फाइट अब स्टार्ट हुन सक्ने चान्सेसहरू अलिकति बढी बन्दै गरिरहेको म यहाँबाट देख्न पाउँदैछु 10 सेकेन्डमा लगभग जोन पनि आउनेछ मेबी जोन लगभग चेन्ज नै भयो भन्दा पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ अब अर्को जोन कहाँ जानेछ जोन कसरी बन्नेछ अब यो जोन स्टार्टिङले टिम्सहरूलाई कहाँ पुर्याउने हो त्यो विषयमा पनि अलिकति बढी हामी फोकस त रहने नै छौँ अहिलेको लागि यहाँ स्ट्र ह्याट्सका टिम्स भर्सेस टिम सिक्रेट एन्ड फ्लक्सोको फाइट गर्न सक्ने एउटा प्रबल चान्सेसहरू बन्दै गरिरहेको हामीले देख्न पाउनेछौँ यता एसएसका टिम्सहरू लगभग 4जना प्लेयर्सहरू होल्ड आउट गरेर बसिरहेका हुन् ओपनतर्फ गएर आफूलाई एक्सपोज गरिरहेका छैनन् त्यो ओपन अवस्थातर्फबाट भने चाहिँ आफूलाई फाइटमा त्यति इङ्गेज गराउन खोजिरहेको अवस्था बनिरहेको चाहिँ हामीले देख्न पाइरहेका छैनौँ र सेल ट्राई जारी छ प्रयास जारी छ स्नाइपर हातमै छ MT7को जहाँ प्लेयर ओपनमा देखिन्छन् भने डेफिनेटली त्यहाँ सर्ट्स निकालिने रहेछ एन्ड लेट्स सी प्लेयर ओपनमा देखिए पनि एन्ड देवीको त्यही कुराको म यहाँबाट अघि नैदेखि चर्चा पनि गर्दै थिएँ 2टा प्लेयरलाई डाउन गरिएको छ
अनि फेरि पनि एकदम दुईटा प्लेयरलाई डाउन निकालेको हेर्न पाइरहेका छौँ फ्लुक्सोका टिम थियो जुन माथि साइडतर्फ बसेर भनौँ अथवा त्यो हाई ग्राउन्डको एडभान्टेज युज गरिरहेको हेर्न पाइरहेका छौँ एमटीले लगातार सर्च दिएर स्टोरेजको गेम कम्प्लिटली बिगार्न पुगे स्टोरेजका टिमले जुन प्रकारको त्यो लुटेर लेट रोटेट गरेका थिए त्यो फाइदाजनक हुन सक्थ्यो कि भन्ने एउटा हामीले सोचिरहेका थियौँ तर अलिकति गलत रहन पुग्यो सायद बरु अगाडि नै आएर एलिमिनेसन निकाल्न गएका थिए भने अथवा ड्रप क्यासिङतर्फ गएका थिए भने 3-4वटा एलिमिनेसन त एटलिस्ट पाउँथ्यो भन्ने कुरा अहिले चाहिँ हामीले स्टोरी बनाउन सक्छौँ तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने स्टोरेजको लागि राम्रो मौका थियो यार स्टोरेजको टिमले यस्तो अवसर मिस गर्नु भनेको धेरै नै गलत भन्न सक्छौँ हामीले जुन प्रकारको तपाईँले त्यो माथि साइड बसेका स्टोरेजको लागि टप 3 तर्फ जान त एकदमै सजिलो छ टिजी बाहिर निक्लिसक्यो मिया कर्प बाहिर निक्लिसक्यो अर्को माथि रहेका टिम्स पनि बाहिर निक्लिएपछि यस्तो राम्रो अवसर गलत तरिकाले त्यहाँ फस्न पुगे भन्न सक्छौँ त्यो पनि फ्लुक्सोका टिमसँग उता साइडतर्फ रिफिनेरी साइडतर्फ अझ पनि जोनले साथ दिएको छ टिम सिक्रेटलाई अलिकति गाह्रो बनाउनेछ त्यहाँ पुक गर्नेछ माथि साइडतर्फ हाई ग्राउन्डको एडभान्टेज भएको कारणले एलओएसले एउटा ग्रेनेडले पनि हामी बनाउन सक्ने अवसर हामीले देखिरहेका छौँ यदि टिम सिक्रेट त्यही ठाउँबाट रोटेसन लिन्छ भने चाहिँ गाह्रो देखिरहेको छु मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट रोटेसन लिए कहाँबाट तर जाने त्यही ठाउँबाट हो भनेपछि जसो त्यसो एलओएससँग फाइट हुने नै जस्तो सम्भावना देखिरहेका छौँ टिम सिक्रेटको लागि S8UL सायद अब ओपन फिल्डबाट जाँदै गर्दाखेरि गाह्रो पर्नेछ र रिप्लेतर्फ हेर्ने भने स्टोरेजको लागि 4वटै प्लेयर्स थियो त्यहाँ जुन प्रकारको एमटीले भनौँ न लगातार सर्च दिएर 2टा प्लेयर्सलाई डाउन निकाल्न पुगे स्नाइपरद्वारा स्टोरेजले त्यहाँ एक्स्ट्रोभले त्यहाँ रिभाइभ गर्न गएका थिए उनलाई पनि सजिलै जुन झड्का रहन पुग्यो स्कालरको प्रयोग गरेर एमटीले कम्प्लिटली स्टोरेजको 3टा प्लेयर्स नै खान पुगे त्यहाँ जति सक्दो सराप्ने अवसर पनि त्यहाँ स्टोरेजको लागि बनाएको हामीले हेर्न पाउनेछौँ त्यहाँ राम्रो अवसर थियो तर पनि त्यो गुमाउन पुगे उता लियोनका टिम पर्खिरहेका छन् जुन साइडतर्फ टिम सिक्रेट आएका छन् अलिकति अगाडि बढेका छन् त्यो कम्पाउन्ड एलओएसले छोडेपछि पुरै सहज चाहिँ भएको देख्न पाउनेछौँ टिम सिक्रेटलाई हामीले सहज भएको छ यहाँ अझै पनि तयारी जारी छ अझै पनि त्यहाँबाट लसका टिम्सहरू फाइटलाई लगभग रेडी नै भएर बसिरहेका छन् तर वरिपरि कन्टेनरहरू यति मजाले बसिरहेका थिएन तर ब्याकफुटतर्फ S8UL आउने बित्तिकै लसका टिम्सहरूले टाइम वेस्ट नगरी आफूलाई ब्याकफुटतर्फ लिएर गइ नै सकेका छन् तर फाइट अब डाइभर्ट हुन सक्छ टिम सिक्रेट भर्सेस S8UL तर्फ जहाँ यो डाइभर्सन म बिस्तारै बिस्तारै देख्दै पनि छु तर भाइटालिटीको गेम्समा वाट वाज द्याट प्लेयरलाई ब्याक टु ब्याक डाउन गरिदिएछ त्यहाँ प्लेयर्सहरू अब भने बाँच्ने कन्डिसनमा म देख्न पाइरहेको छैन अन्तिम प्लेयर बाँकी हुन् रिभाइभलको लागि आएका त छन् तर द्याट्स नट गोना वर्क एन्ड द टिम भाइटालिटी गट कम्प्लिटली एलिमिनेटेड आउट अफ लबी जहाँ हो भने हामीसँग 5वटा मात्रै टिम्सहरू रहेको हामीले देख्न पाउँदैछौँ फ्लक्सोका टिम्स अब बिस्तारै बिस्तारै जोनतर्फ जाने भए उता लसको टिमको मेबी त्यो अघि नै लिएको डिसिजन द्याट वाज अ ग्रेट डिसिजन पनि भन्न सकिन्छ किनभने अब जोनले प्रेसर दिन आँटिसक्यो अघि नै टिम लगभग जोनको त्यो सेन्ट्रल अवस्थातर्फ पुगिसकेको टिमलाई अब भने त्यहाँ अब जस्ट होल्ड आउट मात्रै गर्नुपर्ने हो मजाले आफूलाई बचाएर मात्रै राख्नुपर्ने त्यो अवस्थामा आफूलाई डिफेन्ड मात्रै गर्नुपर्ने त्यति बढी गाह्रो विषय टिमलाई नभन्दा तर यहाँ S8UL भर्सेस टिम सिक्रेटको यो ब्याटल बिस्तारै बिस्तारै घमासान ब्याटलतर्फ परिणत हुन खोज्दै गरिरहेको म देख्न पाउँदैछु प्लेयर युज गर्छन् त्यहाँ लन्च पाएर अहिलेको लागि अर्कै अवस्थातर्फ प्लेयर गएर फाइट लिन खोज्दै गरेको देख्न पाइन्छ लियोनको गेम्समा जाने बित्तिकै डाउन पनि त्यहाँ निकालिन्छ अब भने प्लेयर रिभाइभल गर्नको लागि डेफिनेटली समय छ यहाँ डाइरेक्टली रसिङ गएर अहिले फाइट गर्न सक्ने माहौल त्यहाँबाट बन्न पुगेको छैन स्टिल लियोनको टिम्सको अगेन्स्टमा सर्ट्सहरू त लिगिँदै नै छ तर यहाँ S8ULका बनीलाई पनि रिभाइभल चाहिएको थियो देयर इट इज रिभाइभल पनि पाइसकेका छन् प्लेयरले तर यहाँ टीएसका एउटा प्लेयर यही नै अड्केर बसेका छन् जहाँ उनको लागि समस्या बन्न सक्छ 4v1 को फाइट यहाँबाट बन्दै गर्ने अवस्थामा ज्याक गट डाउन पनि गट डाउन अब प्रब्लम बन्दैछ त्यहाँ लियोनको तर्फबाट आएको सर्ट टीएसको टिमलाई फाइदा हुन सक्छ गएको ग्रेनेडले त्यहाँबाट निकै नै ठुलो रोल खेलिन सक्ने भयो अहिलेको लागि S8UL Esports डेफिनेटली प्रब्लममा त छन् तर यहाँ टिम सिक्रेटको लागि पनि हालसाल प्लेयर बाँचिने रहेका छन् उनी हुन् अन्तिम प्लेयर आफ्नो टिमको तर्फबाट त्यहाँबाट युज पनि गरिदिएछ त जाने बित्तिकै 2टा नक ओके अन्तिम सिचुएसन यहाँबाट सकिएका छन् टिम सिक्रेट एकदमै त्यहाँ सकेको देख्न पाउनेछौँ 3टा मात्र टिम बाँकी S8UL Esports पनि बाहिर निक्लेको लगतै 3टा मात्र टिम फ्लुक्सोको लागि बिहा निकाल्ने अवसर देख्न सक्छौँ हामीले लियोनका टिमको लागि 4वटै प्लेयर्स देख्न पाइरहेका छौँ भने एलओएसको लागि मात्र 3टा प्लेयर्स देख्न पाइरहेका छौँ हामीले टप 3 सम्मको यात्राको लागि प्रयास गर्दैछन् त्यहाँ हामीले देख्न पाइरहेका छौँ लियोनको लागि एउटा प्लेयर डाउन फ्लुक्सोले डाउन निकाल्न पुगे पुयाको अवसर एउटा प्लेयर डाउन निकालेको लगत्तै त्यो सम्भावना कम भएको देख्न पाउनेछौँ एलओएसले निक्ले डाउन निकाल्न पुगे लियोनको कम्प्लिटली गेम बदल्न पुगे त्यहाँ एलओएसका प्लेयर्स डाउन त भएका पक्कै पनि छन् तर फ्लुक्सोको लागि एउटा बिहा निकाल्ने अवसर अझ पनि पोसिबिलिटी बढेको छ किन भन्दाखेरि एलओएस भर्सेस त्यहाँ हामीले अर्को टिम फाइट परिएको देख्न पाइरहेका छौँ लियोनको भनेपछि त्यहाँ खाली छ फ्लुक्सोको लागि
यति धेरै फाइट निकाल्नुपर्ने अवस्था भने पक्कै पनि छैन। त्यहाँ फ्लुक्सोका प्लेयर्सहरू टाढा टाढा बसिरहेका छन्। त्यो एउटा कम्पाउन्ड साइडतर्फ दुईटै टिम बसेको हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ। जोकर अगाडि साइडतर्फ टिपीको प्रयोग गर्दैछन्। त्यहाँ ग्लुवाल छोडिरहेका छन्। जोनले साथ दिएको छैन। जोन अगाडितर्फ आउनुपर्ने हुन्छ। जोकर त्यहाँ गेम बिगार्ने सम्भावना हुनसक्छ एलओएसको लागि यदि जोकर त्यो साइडतर्फ जान्छ भने। तर एलओएसले पनि एउटा बुया निकाल्ने सँगसँगै हामीले एउटा किल निकाल्ने अवसर पनि हुनसक्छ। त्यहाँ ग्रेनेडको प्रहार गर्न पुगे। जोनको ड्यामेज त्यहाँ रहनेछ। एलओएस जेनरल त्यहाँ एकजना प्लेयर्स डाउन निकाल्न पुगे। बुर्जिनले कम्प्लिटली अर्को पनि प्लेयर्स डाउन एकपछि एक गर्दै बुर्जिनले दुईटा एलिमिनेसन निकाल्छन्। एन्ड बुया निकालेका छन् टिम्स नन अदर देन फ्लुक्सोको लागि पहिलो बुया आजको दिनको त्यहाँ रहनेछ। एन्ड एलओएसको जुन बुया निकाल्ने अवसर बुर्जिनले कम्प्लिटली त्यहाँ गाह्रो बनाउनु पुग्यो। उता साइडतर्फ तपाईँले ढोलक बजेको पनि बल्ले बल्ले छल्ले छल्ले गरेको पनि तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ। कम्प्लिटली त्यहाँ एकदमै धेरै दर्शकहरू पनि फ्यान्सहरू पनि कम्प्लिटली त्यहाँ पागल भइरहेका छन् जुन प्रकारको बुया निकालेका छन्। र यहाँ दृश्य हामी हेर्न पाउनेछौँ। राम्रो दृश्य जुन प्रकारको त्यहाँ चियरअप गरेको इनर्जीदेखि लिएर हरेक कुरा त्यहाँ देख्न सक्छौँ। यो पागलपन्थी हो। यो पागलपन्थी स्पोर्ट्सको पागलपन्थी हो। यो पागलपन्थी फ्री फायरको पागलपन्थी हो। जुन प्रकारको स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप यो पागलपन्थी हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ। अझै मजा अझै हामीले यो प्रकारको खेल हामीले हेर्न पाउनेछौँ। त्यही कारणले हामी अझ पनि रेडी छौँ। तेस्रो गेम सकेको लगतै 3टा डिफरेन्ट बुया निकाल्ने टिम हामीले हेर्न पायौँ। That was absolutely crazy. तर अहिलेको यो सिचुएसन यति मजाले स्मुथली यहाँ फ्लक्सोको तर्फबाट एक्जिक्युट गरिएको छ यो बुया। स्टिल त्यहाँ फ्यानको क्रेज देख्न सक्नुहुन्छ। यति राम्रो फ्यान बेस भएको टिम, यति राम्रो सपोर्ट, त्यहाँ बसेर खेल्ने प्लेयरलाई त डेफिनेटली पनि मेबी औरा पार्नेको त्यो सिचुएसन बनिरहेको हामीले देख्न पाइ नै रहेका छौँ। स्टिल आफ्नो फ्यान्सको तर्फबाट यति धेरै सपोर्ट छ। एन्ड गेम प्ले पनि लगभग बराबर 10 आउट अफ 10 नै त्यहाँबाट निस्किँदै गरिरहेको पनि हामीले देख्न पाएका छौँ। लेट्स गो ओभर द रिप्ले जहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि एलओएसको टिमको तर्फबाट चलिरहेको फाइट, फ्लक्सोको फाइट, इच एन्ड एभ्री हाइलाइटेड फाइट यहाँ देख्न पाइन्छ। क्वार्टर किल त्यहाँ निकालेको रहेछ। अझै पनि त्यहाँ फाइट चलि नै रहेको हामीले देख्न पाइन्छ। त एफएक्सको तर्फबाट पनि राम्रो ब्याटल निकालेको थियो, राम्रो एलिमिनेसन निकालेको थियो। 21-22 एलिमिनेसनको यहाँबाट बुया निकालिएको यो म्याचमा। द्याट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। एब्सोल्युटली त्यो हामीले हेर्न पाएका थियौँ। जुन प्रकारको प्लेयर्सहरू पनि त्यहाँ कराइरहेको बुया निकालेपछि जुन प्रकारको ह्याप्पी भएको पनि हेर्न पाएका थियौँ। त्यो इमोसन्सहरू त्यहाँ एक्सचेन्ज भइरहेको छ। उता फ्यान्स पनि आफ्नो सपोर्टर पनि त्यहाँ ह्याप्पी छन्। प्लेयर्सहरू पनि ह्याप्पी, सबैजना खुसी रहेको देख्न पाइरहेको छ। र त्यो प्लेयर्सहरू त्यो लाइनअपको त्यहाँ तपाईँले एउटा ग्राफिक्स पनि हेर्न पाउनुहुनेछ थियो। अनि खुसी हुँदैछन् प्लेयर्सहरू। त्यहाँ मेन्टर पनि आएर भनौँ अथवा कोच पनि आएर अब यसपछि खेलिने म्यापको बारेमा थोरै चर्चा गर्दैछौँ। सायद अब हामीले पुरुगाठी म्याप हेर्न पाउनेछौँ। चौथो म्याचतर्फ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि बट त्योभन्दा अगाडि हामीले म्याच स्ट्यान्डिङ हेर्नेछौँ। यस म्याचमा तेस्रो म्याच के कसरी गएको थियो त फ्लुक्सोको लागि त्यहाँ हामीले 21 एलिमिनेसन निकालेर बुया निकालेको हेर्न पाउनेछौँ। 33 टोटल पोइन्ट्स निकाल्न पुगे। लियोनको लागि त्यहाँ हामीले 9 प्लेसमेन्ट पोइन्ट र 11 एलिमिनेसन गरेर 20 अङ्क निकाल्न पुगे। एलओएसको लागि 12 टोटल अङ्क, टिम भाइटिलिटीको लागि 11 अङ्क, टोटल गेमिङको लागि 10 र टिम सिक्रेटको लागि 10-10 अङ्क निकालेको हामीले हेर्न पाउनेछौँ। भनेपछि गेम भयानक भएको थियो। 21 एलिमिनेसनमा त्यहाँ बुया निकाल्नु भनेको धेरै राम्रो एलिमिनेसन निकालेको छ है भन्न सक्छौँ हामीले। S8UL Esportsको लागि जसलाई धेरै नै पोइन्ट्सको खाँचो थियो 9 अङ्क मात्र निकाल्न पुग्यो। टिम RFको लागि 7 अङ्क, स्टोर्सको लागि 4 मात्र अङ्क, ट्विस्टेड माइन्डको लागि 3, मिया कर्पको लागि 2 र अहली स्पोर्ट्सको लागि भने कुनै पनि अङ्क निकाल्न पुगेनन्। कमन पोस्टतर्फ गएका थिए जहाँ ड्रप क्यासिङ भएको हामीले हेर्न पाएका थियौँ। सिक्रेटको तर्फबाट आएको यो एब्सोल्युट मोमेन्टलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्लेयर जुन बाहिर थिए अलमोस्ट एलिमिनेट हुने भरमा थिए, बाहिर निक्लिए, ब्याक टु ब्याक दुईवटा प्लेयरलाई हेडसट त्यहाँबाट कनेक्ट गराउँदै डाउन गरिदिएका थिए। त्यो चाहिँ अलिकति बढी हाइलाइटेड नै पोइन्ट हो यो म्याचको लागि। एकदमै राम्रो खेलेका थिए फेको तर्फबाट भन्ने कुरा हामीले त्यहाँबाट देख्न पाएका थियौँ। त्यस लगतै एलओएसको तर्फबाट पनि डिफेन्डिङ लगभग राम्रै त चलि नै रहेको थियो। तर अन्तिम समयमा लियोनका टिम्सले यहाँ भने लगभग बाजी मारिदिए। प्लेयर्सलाई ब्याक टु ब्याक डाउन गरेर त्यहाँबाट भने आफूलाई चाहिने सबै सिचुएसनको फाइदा भने उठाइदिए टिम्सहरूले। त्यही अन्तिममा भने राम्रै फाइटको कन्क्लुजन पनि निक्ल्यो। अनि फ्लक्सोको त के नै कुरा गर्नु, 21 एलिमिनेसनको गेम खेलेको यो टिम विथ बोया। द्याट वाज एब्सोल्युटली इन्सेन। स्टिल 3वटा म्याचेसहरू बाँकी छ। 3वटा म्याचेसहरूमा के कतिको कहानीहरू बन्ने हो त। यस्तै खालको कमब्याक, यस्तै खालको डोमिनेसन फ्लक्सोले देखाउने हो त। यस्तै खालको सिचुएसन अझै पनि बनिदिने हो भने डेफिनेटली पनि त्यहाँ रहेका फ्यान्सहरूको त्यो तरङ्ग, त्यहाँ बजिरहेको त्यो ढोलकहरू, त्यो सबै कुराहरूको सिचुएसनलाई देख्दाखेरि त डेफिनेटली गुजबम्स त आइ नै रहेको छ। तर लेट्स सी के हुनेछ आजको दिनको कन्क्लुजन।
एकदमै त्यहाँ बुया निकालेको हेर्न पाएका छौँ फ्लुक्सोको तर्फबाट सो या हामीले जुन त्यो गेम हेरिरहेका थियौँ एकदमै मजा आइरहेको छ हामीले हेर्न सक्छौँ र फ्लुक्सोको लागि आज यस म्याचमा पहिलो बुया निकालेको छ आजको दिनको र ओभरअलमा पनि फ्लुक्सोको टिमले हिजो एउटा पनि बुया निकालेको रहेन रहेछ आज पहिलो बुया निकालेर चाहिँ सुरुवात गरेको छ बुयाको सुरुवात जुन बुयाको स्ट्रिक भने यहाँ मेन्टेन गर्न पाउनेवाला छ कि छैन त्यो पनि एउटा प्रश्न रहनेछ र त्यहाँ हामीले हेरिरहेका थियौँ जहाँ चाहिँ फ्लुक्सोको एमटीले 12 एलिमिनेसन निकालेका रहेछन् तपाईँले उता साइडतर्फ तपाईँले ओभरअल एलओएसको एलिमिनेसन हेर्नुहुन्छ भने पनि समर अराउन्ड 12 जति नै छ भनेपछि टोटल एउटा कम्प्लिट टिमले निकाल्ने एलिमिनेसन त एमटीले मात्र निकालेका रहेछन् र त्यो अगाडि हामी एउटा छोटो मिठो विश्रामतर्फ जानेछौँ त्यो विश्रामपछि फेरि पनि हामीले अर्को म्याचको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ तर भन्दै गर्दाखेरि एमटीको बारेमा एकदमै रमाइलो We were there for the years of grind, and we're here. Now, the proud founding partner of EWC, powering the biggest event in gaming, shoulder to shoulder with the world's best, making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion, reach your impossible. He can come in here and play my game. He knows nothing but go! Tyler Wine, you're done. Raw energy. Blow the house down. Games 3 ended, and this is our stage hit. I'm Yusul, and right next to me is Conchita. And of course, hey, let's talk about my team today. I am so proud of them. Did you guys see the Gui in that moment with his gun M9590? And then after that, even he's alone, but he still got his 2 eliminations. Of course, we're gonna talk about your team. I mean, Yoon, so let's not forget who gets the booyah. Hello, it's Fluxo's first ever booyah. I know it is a little bit unexpected to see them only getting the booyah on the second day. But then again, hey, it's Fluxo. They're in no rush, no desperation. They have that level of calm that finally show us what Fluxo really is made of. And MT7, I mean, that shot from high up, that was so amazing, and it shows the power that they truly have and why they are one of the strongest, biggest team from Brazil. I agree, MT7 is one of the best sniper that Brazil has ever born. And of course, let's talk about our games. Only 3 games left too, and the last top 4 will go straight to the finals. Currently, we have LYON, Team Vitality, RRQ, and now Fluxo. Yes, Fluxo has successfully taken over the 4th spot from LYON from the booyah that they just secured. And what is even more amazing is the fact that they collected 21 elimination points in just 1 game. Now this is what I want to see, because this is what was missing yesterday. Going against LYON, I do feel like there is some brotherly rivalry going on between these two, but boy oh boy, I am so proud to see Fluxo claiming the throne and claiming the booyah finally today. Well, finally today we can see Fluxo got the booyah, and I'm hoping for more because you can see the crowd. It's so crazy. I really love them. The energy here and the heat, it just keep making hot even though here is really cold, you know? And let's talk about our top 11 and top 12. What do you think about them? I do think that seeing how the group is doing right now, I do agree that Group B somehow has it a little, just a little though, a little easier compared to the Group of Death, aka Group A. But hey, anything can still happen. We still have a couple of games left. And seeing how Fluxo is bouncing back, I don't think the top 4 that we have right now is truly secure. Don't you think? I do, but not yet. Because we only have like 3 games and 3 games left to go. So I think this Group 4 still got some change to it. But I'm not sure because LYON is so crazy. You know, come on, Games King, he is on fire. Like a youth, a very young youth, a really young energy, come to the stage and destroy everything that is like cover his way up. Man, I'm totally his fan. Yeah, actually we talked about this at the desk earlier, because we do believe that LYON actually has some more power, something that they haven't really got the chance to show on this stage yet. And yes, speaking of Games King, we know how
passionate he is and how great he is. But then again, I do remember one of his posts on social media. He was apologizing to the fans because he wasn't really giving his all, even though we know how hard it could be at the EWC, right? Yes. Again, it is the World Cup, so the tension, the pressure, it is obviously higher, and it's so difficult for them. So yeah, I'm just waiting actually for LYON to making a comeback. I mean, if Fluxo can do it, I'm pretty sure that LYON can do it as well. Well, we only have the left top 4 because in the Group A, we already have top 4, and this will be another top 4, and then 8 teams will go straight to the finals. Don't let yourself step into the survival mode tomorrow because they're only gonna pick 4 teams out of 12. Yeah, and honestly, it's just gonna be harder for the team because, hello, it's called survival stage for a reason. They're gonna have to survive, and it is not an easy task. But I'm still quite happy because, call me biased all you want, I am so glad that we have 2 Indonesian teams right now at the top 4. Can we talk about that for a second? We have Team Fatality. Sorry, I gotta say that one more time. Team Fatality, as Neptune would say, and RRQ. I mean, they are doing good. They are consistent, and yeah, I just can't wait to see the rest of the games today and who are advancing to the next stage. Well, I'm happy for you. Guess I have to wait for my team. So, Conchita? Yes, I think it is it from now. But let's go back to the caster and see what do they have to talk about. Take it away, casters. Now, welcome back again, peoples. This is EWC 2026 भन्न सक्नुहुन्छ, जहाँ आजको दिनको लागि ग्रुप नम्बर ग्रुप बी को म्याचेसहरू चलिरहेको थियो, जहाँ योभन्दा अघिल्लो म्याचमा एउटा राम्रो बोया त्यहाँबाट टिमले निकालिदिएका थिए। तर यो म्याचमा साथीहरू म तपाईहरुसँग डेफिनेटली यहाँबाट जोडिने छैन। मेरो कोटा पनि पुगिनै सकेको छ। अघि भर्खरै सम्धिले कोटा पुगे भने चाहिँ मेरो कोटा पनि डेफिनेटली पुगिसकेको छ। म वेलकम गर्दैछु एडमलाई। डेफिनेटली एडमले यहाँबाट चाहिँ टेक ओभर गर्नेछन्। एडम, वेलकम। Thank you so much, Ripesh, for the warm welcome. And yes, अब हाम्रो अन्तिम 3वटा म्याच बाँकी रहेको छ ग्रुप बी को। ग्रुप ए को त म्याचेस हामीले सकाइसक्यौँ र ग्रुप बी को पनि पहिलो 3टा म्याच सकाइसकेका छौँ। र सन्दीप, कम्पिटिसन हेर्ने हो भने इट्स भेरी टाइट हैन, किनकि टप 6 टिम्सको बीचमा पनि त्यस्तो धेरै ग्याप छैन। प्लस 7th र 8th पोजिसनमा भएको टिमले पनि इफ आइ एम नट रङ 100 पोइन्टको त्यो मार्क कटाइसकेको छ भनेपछि लास्टको 3टा म्याचेस त एब्सोल्युट त्यो कार्नेज म्याडनेस भन्छौँ नि, हामीले आई थिङ्क त्यो लेभलको देख्नेछौँ गेम्सहरू। एब्सोल्युटली त्यो देखिसकेका छौँ हामीले। 3टा म्याचमा 3टा डिफरेन्ट विनर, कुनै पनि डोमिनेसन हामीले हेर्न पाइरहेका छैनौँ। अलिकति धेरै भनौँ न कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मेन्स गर्ने टिमको रूपमा चाहिँ लियोनलाई पनि चिनिरहेका छौँ हामीले। 3टा म्याचमा हामीले 3टै म्याचमा टप 5 टप 4 तर्फ आएको हेर्न पाएका थियौँ। लियोनको लागि उता फ्लुक्सोले बुया निकालेको लगतै हामीले राम्रो पर्फर्मेन्स निकाल्छ कि भन्ने एउटा आशा राख्न सक्छौँ। आरआरक्यूको लागि फर्स्ट गेम त्यति राम्रो गएको थिएन। सेकेन्ड गेममा चाहिँ 17 एलिमिनेसन निकालेर चाहिँ बुया पनि निकालेको सिनारियो हेर्न पाएका थियौँ। त्यस लगतै अर्को म्याचमा अर्थात् तेस्रो म्याचमा भने नराम्रो गेम निकालेका थिए आरआरक्यूले, त्यति राम्रो अङ्कहरू निकाल्न पाएका थिएनौँ। त्यो हामीले क्लियरली हेर्न पाइरहेका थियौँ। अनि स्टोरेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्टोरेजले आजको दिनको सुरुवात 22 अङ्कबाट सुरुवात गरेका थिए। दोस्रो म्याचमा पनि ठिकठाक अङ्क निकालेका थिए, तर तेस्रो म्याचमा कहाँ गए कसरी गए भन्ने कुरा हामीले हेर्नै पाएनौँ। एलिमिनेसन कुनै पनि निकाल्न पाएनन्। सायद अलिकति सर्भाइभल पोइन्ट्सबाट निक्ल्यो कि भन्ने कुरा रहन सक्छ। स्टोरेजका टिम यति राम्रो अवसर त्यो टप 10 तर्फ आउने अवसर 2-3 अङ्क मात्र डिफरेन्स रहेको थियो। उता फ्लुक्सोको एमटीले कम्प्लिटली गेम नै बिगार्न पुगे स्टोरेजको लागि। 12 एलिमिनेसन निकालेका थिए केवल एमटीले मात्र, जबकि ओभरअल लियोनको टिमको एलिमिनेसन हेर्नुहुन्छ भने 11 निक्लेको थियो। अनि फ्लुक्सोको एमटीले 12 एलिमिनेसन एक्लो प्लेयरले निकालेका थिए। एक्ज्याक्टली, MT7 थाहा छ हामीलाई कस्तो लेभलको प्लेयर हो भनेर। वान अफ द रिनाउन्ड प्रमिनेन्ट स्नाइपर प्लेयर रहेका छन् एन्ड उनको त्यो डोमिनेसनको त हामी त्यो चर्चा सुनिरहेको हुन्छौँ। अलमोस्ट 3-4 वर्षदेखि नै त्यो ग्लोबल सर्किटमा धुम मचाएर आएका छन्। अब हामी गेम नम्बर 4 तर्फ पनि मुभ गर्नेछौँ। म्याच नम्बर 10 ग्रुप बी को लागि आजको दिनको म्याच नम्बर 10 र देख्न सकिन्छ पर्गेट्रीको यो ब्युटिफुल सिनेरीको साथ गेम सुरुवात भइसकेको छ। ग्रुप बी को अब अन्तिम 3 खेल र कम्पिटिसन त्यो टप 4 को लागि, नट जस्ट टप 4, 11th र 12th मा को नहुने
टप 10 नै भन्दा पनि हुन्छ त्यसको लागि कम्पिटिसन रहेको छ सम्धि किनकि ग्याप छैन हामी ओभरअल स्ट्यान्डिङ्स भर्खरै पनि हेरेको थियौँ आई थिङ्क अब लेफ्ट साइडमा पनि देखिन्छ होला एन्ड देख्न सक्छौँ त्यो टप 10 मा पनि कम्पिटिसन रहेको छ TZ 83 S8UL 90 मा छ तर Straw Hat 70 AHL 72 मा छ मात्र केवल एक गेम टाढा मस्ट एलिमिनेसनमा पनि देख्न सकिन्छ 33 को साथ अबे अगाडि र प्लेन पाथको कुरा गर्ने भने अल गुड तर यहाँ ड्रप फाइट ब्राजिलियामा टोटल गेमिङ ई स्पोर्ट्स र लियोन ई स्पोर्ट्सको रहेको छ सम्धि एब्सोल्युटली ड्रप क्लास हेर्न पाउनेछौँ त्यहाँ टोटल गेमिङको लागि राम्रो अङ्क निक्लेको थिएन टोटल गेमिङको लागि हामीले समवेयर अराउन्ड 84 अङ्क भएको हेर्न पाइरहेका थियौँ हेरौँ कति अङ्क निकाल्ने छ यस म्याचमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट म्याच रहनेछ विशेष गरी टप 10 भन्दा मुनि रहेको टिम र त्यही नजिकै बसेका टिम्सहरूको लागि र उता साइडतर्फ टप 4 को पनि अर्कै भिडन्त हुनेछ भाइटालिटीको कोजाले पहिलो एलिमिनेसन निकाल्ने तर्खरमा निकाली पनि सकेका छन् त्यो भन्ने छ S8UL को ट्रोल त्यहाँ एलिमिनेसन निकालेको लगत्तै अब भाइटालिटीको लागि पहिलो एलिमिनेसन र पहिलो अङ्क जोड्न सफल स्ट्रोजका टिम पनि नजिकै देख्न पाइरहेका छौँ सजिलैसँग ज्याकले रिभाइभ त दिइसकेका पनि छन् आफ्नो प्लेयर्सलाई अब रिट्रिट गरेर लुट्नतर्फ लम्किने पनि छन् भाइटालिटीका प्लेयर्सहरू भेहिकलको साथमा अलिकति रोटेसन क्रमतर्फ लाग्दैछन् अथवा सायद केही प्लेयर्सहरू देखेको कारणले चाहिँ उनलाई पछाउन पनि लागेको हुन पायो स्ट्रोजका टिम अलिकति उता साइडतर्फ गएको हामीले हेर्न पाएका थियौँ मेबी उनलाई पनि बचाएको हुनसक्छ लियोनका प्लेयर्सहरू कम्प्लिटली त्यहाँ गइरहेका थिए त्यहाँ गेम्स किङको लागि भने ग्रेनेड प्रहार गर्ने देखिरहेका छौँ हामीले ग्रेनेड कुक गरेका छौँ तर एउटा झट्का आएको लगतै अब त्यहाँबाट उम्किनेछ एन्ड भन्दै गर्दाखेरि एलिमिनेसन निकाल्नेछन् उताको खातामा एउटा एलिमिनेसन यहाँ जुट्न सफल तर उता साइडतर्फबाट स्ट्रेट नक निकालेका छन् एक्सले र दिगो एलिमिनेसन निकाल्नेछन् इच अफ द प्लेयर्स दुईटी टिमको लागि आउट अफ दि लबी गएका छन् र 3v3को फाइट हामीले अवलोकन गर्न पाउनेछौँ लियोनको लागि डेल्ला पनि डाउन अब एकपछि एक गर्दै गाह्रो हुनेछ त्यहाँ ओपन फिल्डमा गएका छन् जोकर फेल्ट निकै कम एस्टेकलाई त डाउन निकाल्न पुगे तर उता साइडतर्फ उता राम्रो प्रयास गरेका थिए र स्याङ्कीले एलिमिनेसन निकालेका छन् दुईटाको एलिमिनेसन यहाँ दुईटाको फाइट त पर्यो दुईटा टिमको तर गाह्रो दुईटै टिमलाई भयो एक्ज्याक्टली देख्न सक्छौँ हामी दुईटै टिमले केही क्याजुअलिटी फेस गर्नु परेको छ यो फाइटमा तर यो मोथ हाउसको पन्डको यो लेकको रिजतर्फ हामीले देखिरहेका छौँ मिया कर्प्स र हाम्रो ट्विस्टेड माइन्डको टिम दुई एलिमिनेसन ट्विस्टेड माइन्डले निकाल्छ तेस्रो एलिमिनेसन पनि अब कन्फर्म गर्नेछन् दिपासले आरआरक्यूको पनि त्यहाँ एलओएसको अगेन्स्टमा एलओएसको टिम पनि त्यो टेबलको टप साइडमै रहेको छ टेबल टपर बनेर बसिरहेको छ अहिलेको लागि आरआरक्यूको पनि एउटा मिठो बुया आएको थियो गेम नम्बर 8 मा र त्यो कमब्याकको बाटो त खोलिसकेको छ आरआरक्यूले पनि 127 पोइन्ट ग्लोबल स्टेजमा हामीले कन्टिन्युसली यो टिमलाई देखिरहेका छौँ आई थिङ्क लगातार तेस्रो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप रहेको छ टिम आरआरक्यूको आजको लागि माल अभि रान र अर्को प्लेयर रहेका छन् ट्याङ्कीलाई यहाँ पनि सब निकालिन्छ एएचएलको टिमको लागि पनि यो म्याच निकै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ किनकि अन्तिम 3 म्याचमा प्रवेश गरिसकेका छौँ र त्यसै गरी उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट टोटल गेमिङ ई स्पोर्ट्सको लागि पनि वोटालाई त्यहाँ स्पोर्ट गरिएको थियो तर नक निकाल्न असफल ट्विस्टेड माइन्डको उता S8ULसँग फाइट र स्ट्र ह्याट्सको टिमको मिया कर्पको टिमसँग फाइट वोटा निस्केका त छन् तर भाइटालिटीका प्लेयरहरूलाई हामीले त्यो रिजमा देखेको छौँ अनएक्सपेक्टेड जम्प हान्नु परेको छ दुईजना प्लेयर माफिया र वोटा मात्र बाँकी यदि यहाँ वोटा एलिमिनेट भए भने गाह्रो पर्न सक्छ टोटल गेमिङ ई स्पोर्ट्सलाई त्यो अर्ली एलिमिनेसनको शिकार पर्न सक्छ बन्न सक्छ ठ्याक्क फेरि युएभी पनि सम्धि ठ्याक्क फेरि त्यही भेन्डिङ मसिन एरियामा छ र फेरि लियोनको टिम रहेको छ त्यो एरियामा उता एलओएस आरआरक्यूको अगेन्स्टमा केही सर्ट्स केही एलिमिनेसन निकाल्दै र भाइटालिटी मिया कर्पका प्लेयर रहेका छन् क्यापालाई देख्न सक्छौँ हामी नक निकालिन्छ त्यहाँ र फिनिसअप पनि आएको छ कोजा विथ द 2 एलिमिनेसन एब्सोल्युट ब्याङ्गर थियो त्यो फाइट जुन हामीले हेर्न पाएका थियौँ एलएसको युगो आफ्नो जुन त्यो रेस थियो जुन त्यो मस्ट एलिमिनेसन निकाल्ने रेस त्यो अझ पनि कायम गर्न चाहन्छन् जुन प्रकारको आरआरक्यूको अवेले अलिकति उछिनेका थिए सायद पछाउँदैछन् उता साइडतर्फ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एमटीले पनि पछाइरहेको हेर्न पाइरहेका छौँ S8ULको फाइट हुनेछ S8ULको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण फाइट हुनेछ यो म्याच पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ किन भन्दाखेरि टप 10 सम्मको यात्राको लागि कायम गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको लागि 8 वा 9 स्थानमा देख्न पाइरहेका थियौँ हामीले ट्विस्टेड माइन्डको डायमन्डले डाउन निकालेको हेर्न पाइरहेका छौँ स्टोरेजको एक्स्ट्रमले पनि फाइट निकालेको देखिरहेका छौँ S8UL यो फाइटमा रेडी छन् त्यहाँ रेडी त रहेका छन् एउटा प्लेयर डाउन पनि निकालेका छन् जम्पलाई अब निकाल्नु पर्ने हुन्छ बाहिर नूरले डाउन निकाल्ने प्रयास थियो तर नूरलाई ओभर त्यहाँ डाउन निकालेको हेर्न पाइरहेका छौँ जम्पलाई अब फाइट निकाल्नु पर्ने हुन्छ बन्नी जानेछन् अगाडि बढ्नेछ दिएको बन्नीद्वारा M590 को मजेदार झट्का त्यहाँ रहन पुग्यो एटलिस्ट एउटा एलिमिनेसन निकालेर आफूलाई बचाउन पनि पुगेका छन् त्यहाँ S8UL को प्लेयर्सहरू अलिकति टाढा रहेका थिए हुन त
ट्रोल र ज्याकले उता साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पोर्सनबाट कभर फायर त देखा नै थिए, तर जुन प्रकारको बन्नीको त्यो कन्फिडेन्ट ब्याटल हामीले हेर्न पाएका थियौँ। अब आफ्नो एउटा गुमाएका प्लेयर्सलाई सजिलै तरिकाले रिभाइभ पनि दिन पायो। मस्ट रिभाइभलमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले नेक्स्ट डे गरेको पनि हेर्न पाइरहेका छौँ मिया कर्पको टिमको लागि। यस लियोनको टिम पनि देख्न सकिन्छ। हामी 3 एलिमिनेसन निकालिसकेको छ। S8ULको एकजना प्लेयर मात्र, अब 2जना प्लेयर मात्र फिनिस भएका छन्। नभए सबै टिमहरू हेल्दी सिचुएसनमै रहेका छन्। रिकलहरू गरे, फाइटहरू लिए, एलिमिनेट भए, तर फेरि पनि 4 म्यान पावरमा स्ट्रङली स्ट्यान्ड गरिरहेका छन्। AHL ब्राजिलियामा आएको छ। यो टिमले पनि हिजो चाहिँ बरु सुरुवाती केही म्याचेसमा राम्रो फायर पावर देखाएको थियो, तर अहिलेको लागि त्यो सिचुएसन उनीहरूको लागि राम्रो छैन। नेक टु नेक चलिरहेको छ। मिया कर्पको 74 पोइन्ट्स, उनीहरूको पनि 74 पोइन्ट्स। जो 2टा एलिमिनेसन काउन्ट गर्ने हो भने यो म्याचमा अहिलेको लागि लबी फेरि 48 मा परिणत। S8UL Esportsको लागि फाइट अझै रुकिरहेको छैन, किनकि मिया कर्पका प्लेयरले मेबी त्यहाँ S8ULको प्लेयरलाई स्पट गर्ला कि भनेको, तर रोटेसनको क्रम जारी रहेको छ। ट्रोललाई त्यहाँ फेरि निकालिन्छ। अब इन्डिया बनाम इन्डिया, ज्याकलाई त्यहाँ स्पट गरिएको छ। यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर आर्सेनलको त्यो पर्मानेन्ट कभरमा जान कोसिस गर्छन् होला। बुसको पछाडि गएका छन्, तर मेबी यो जिपलाइन राम्रो आइडिया रहन्छ जस्तो लाग्दैन। माफिया त्यहाँ स्नाइपर पिस रहेका छन् जुन कि ताकेर बस्छन् आफ्नो निशाना। लिडर बोर्ड हेर्ने हो भने देख्न सक्छौँ हामी 72 पोइन्टमा AHL माथि छ। 2 पोइन्ट यो म्याचको काउन्ट गर्नु होला। 90 पोइन्टमा S8UL छ र स्ट्रह्याटसँग यो म्याचमा त्यो 90 पोइन्ट पुगाउने पनि अवसर छ। एन्ड सेम गोज फर TG, AHL, मिया र हाम्रो अरू टिम्सहरूको लागि पनि। भनेपछि टप 10 के लागि पनि त्यो भिडन्त स्टिल जारी नै रहेको छ। मस्ट एलिमिनेसनमा RRQ का अबे, त्यसपछि यागो, स्नाइपर, LOS का र रिग्बीलाई पनि देख्न सकिन्छ। 2टा LOS का प्लेयर देखिरहेका छौँ। त्यो डोमिनेसन सो पनि भएको छ। जसको अगाडि एकजना प्लेयर रहेका छन्। LOS को टिम देख्न सक्छौँ हामी। जेनरल रहेका छन् त्यहाँ खेलाडी। ड्युअल लगाइन्छ, अर्को साइडबाट पनि टच आएको थियो। जेनरलले टचलाई टेक डाउन गर्छन्, तर अबेले पनि यहाँ ट्रेड फायर दिलाउन सबैले एनर्जाइजरको प्रयोग गरेको छ। फ्ल्यास फ्रिजको पनि त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। LOS को टिम अलिकति मुस्किलमा देखिँदै गाह्रो पर्न सक्छ यदि यहाँबाट एलिमिनेट हुनु पर्यो भने। माल ठ्याक्क भेन्डिङ मसिनमै छन्। जेनरल जान त कोसिस गरिरहेका छन्, तर RRQ को प्लेयरलाई मोस्ट प्रोबेबली जेनरलको लोकेसन कहाँ छ थाहा छैन। भेन्डिङ मसिनमा कोही छैन, तर जेनरल हैज बीन स्पटेड। 700 टोकन छ। एकजना प्लेयरलाई रिकल गर्न सक्थे, तर अर्को टिम सिक्रेट आएको छ। अब एकजना प्लेयर रावणले धेरै हार्ड सेट रोटेसन काट्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो प्लेयरहरूलाई एकजुट गर्न, रिकल गर्नको लागि। टिम सिक्रेट दोस्रो एलिमिनेसन सेक्युर गरेको छ र RRQ पनि यहाँबाट त निस्किसकेको छ सेन्ट्रलबाट। सेन्ट्रलको त्यो हामीले फाइट हेर्न पाइरहेका थियौँ। केही प्लेयर्सहरू, केही टिम्सहरू बाहिर निक्लेको पनि देखिसकेका छौँ। LOSको लागि सिन एकदमै घातक। रावण एक मात्र प्लेस बाँकी रहेका छन्। जुनको ड्यामेज पनि, अनि कहाँ जाने, कसरी रिभाइभ गर्ने अलिकति गाह्रो छ त्यहाँ। त्यो डिसिजनले धेरै नै कुराहरू बताउने छ। S8ULको बनी डाउन भएको सँगसँगै S8ULको प्लेयर्स युज भएको छ। डुओमा कन्भर्ट हुनेछ। S8ULको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट म्याच हुनेछ। यहाँ नुर गएका छन् र 2टा प्लेयर्स फनी पार्ट रहेको थियो त्यहाँ। एटलिस्ट रिभाइभ चाहिँ गर्यो है त्यहाँ रोचक। जुन प्रकारको गएका थियो अगाडि साइडतर्फ मर्ला कि जस्तो लाग्थ्यो, तर एटलिस्ट आफू मरे तापनि रिभाइभ चाहिँ दिन पाएका थिए त्यहाँ। रिभाइभल दिएर गएका थिए बाहिर उता त्यो स्टेटको लागि भने प्लेयर्सले रिभाइभ दिएको हेरिरहेका छौँ। रावण जसो त्यसो जाँदैछौँ त साइडतर्फ। अनि फाइट इनिसिएट भइसक्यो, हामीले हेर्न पाउनेछौँ। अल-हलीको लागि यसभन्दा अगाडि गएको म्याचमा कुनै पनि अङ्क नबटुलिकन बाहिर निक्लेका थिए। हेरौँ लियोनसँग फाइट हुनेछ। लियोनले धेरै राम्रो गेम देखाइरहेको टिमको रूपमा हामीले चिन्न पाइरहेका छौँ लगातार। तर लियोन यो फाइट अभोइड गरे कम्प्लिटली। त्यहाँ थाहा थियो त्यहाँ प्लेयर्स छ भनेर। उता साइडतर्फ टिम भाइटालिटी आएको कारणले सायद लियोन गएका छन् कि भन्ने कुरा हो, त्यो एउटा प्रश्न रहने नै छ। त्यो डिसिजनले कतिको उपयोग हुनेछ भन्ने कुरा पनि हामी हेर्न पाउनेछौँ। सायद यो अवस्थामा चाहिँ एकदम राम्रो डिसिजन भन्न सक्छौँ रोचक। किन भन्दाखेरि जुन प्रकारको त्यहाँ अर्को टिम आइरहेका थिए थर्ड पार्टीमा इन्गेज गर्नको लागि, त्यहाँबाट उछिनेर पछाडि जानु भनेको द्याट वाज अ भेरी गुड डिसिजन। एक्ज्याक्टली। टिम सिक्रेटलाई पनि देख्न सक्छौँ। यहाँ बोल्ट मेकरको प्रयोग गरिएको छ। फ्लुक्सोको टिम पनि आएको हामीले देख्न सकिन्छ यो सेन्ट्रल एरियामा। सर्कल त सेन्ट्रल आइल्यान्डमा मोस्ट प्रोबेबली बन्दैन जस्तो छ। यसो सर्कल हेर्दाखेरि हुन त सेकेन्ड सर्कल चाहिँ हुँदैछ। थर्ड सर्कलदेखि त्यो टिम्सहरूलाई गाह्रो हुनेछ। यो सर्कलले त तपाईँको 3 देखि 4 HP पर सेकेन्ड जान्छ भनेपछि इनेलरले नै मजाले काम चल्छ। फ्लुक्सोको टिम त्यो जिपलाइन साइडमा रहेको छ। यहाँबाट TS को टिमले त्यो फायर ब्रिगेड साइडको रोटेसन अप्नाउँछ। यदि त्यहाँ अप्नाएन भने फाइट त हुन्छ नि, तर यसो हेर्दाखेरि फायर ब्रिगेड एरियाबाट ब्रिजबाट जाने प्रयास टिम सिक्रेटको देखिन्छ। एन्ड यो फाइटलाई एभोइड गरेको छ किनकि थाहा छ अब थर्ड सर्कल बनेपछि जोनको ड्यामेज निकै नै लाग्छ। इनेलरले केही हदसम्म काम गर्ला, तर गाह्रो पर्न सक्छ त्यो रोटेसनको लागि जान।
यदि फाइट लिनु पर्यो भने र फ्लुक्सोले पनि जिपलाइनबाट सेफ सेक्योरली त पुग्ला तर भाइटालिटीको टिम पनि फेरि जिपलाइनकै साइडमा छ त्यो कुराको ध्यान दिनुपर्छ फ्लुक्सोले टिम सिक्रेट खासै गाह्रो नपर्ला किनकि ब्रिज क्याम्पिङ गरेर कुनै पनि टिम बसेको छैन अहिलेको लागि एलओएस आफ्नो प्लेयरलाई बचाउनै पर्ने हुन्छ 168 पोइन्ट छ भाइटालिटी नभए आरआरक्यू यो म्याच पछि अल्सो लियन एन्ड फ्लुक्सो त्यो टेबल टपको दावेदारीको लागि एकदम क्लोज आउन सक्छन् भाइटालिटीले त त्यो टेबल टप नै खोज्न पनि सक्छ त्यस्तो पोइन्ट रहेको छ राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु अलमोस्ट टीएस सँगै चान्स छ भनेपछि टप 7 को टिम्सहरुसँग टप 4 मा आउने चान्स रहेको छ किनकि टीएस को पनि खासै धेरै 27 पोइन्टको ग्याप हो यो म्याचमा यदि राम्रो पोइन्ट आयो भने त्यो ग्यापलाई मज्जाले नै कभर अप गर्न सक्छ ट्विस्टेड माइन्डको टिम 10 एलिमिनेसन निकालेको छ भनेपछि राम्रो पोइन्टको साथ अगाडि बढिरहेको छ टोटल गेमिङ स्पोर्ट्स र फ्लुक्सो दुईटा टिमको बीचमा भिडन्त हुन सक्छ त्यहाँ बर्जिनले स्पट गरेका छन् ग्युको पनि देख्न सक्छौँ हामी उडपिकरको असल्टिङ आएको छ तर टोटल गेमिङ स्पोर्ट्स पर्मानेन्ट कभरमा अहिलेको लागि जाँदै भाइटालिटीले पनि त्यो गन साउन्ड त सुन्नु होला त्यहाँ एनिमी छन् भन्ने त ज्ञात आयो होला S8UL Esports चट्रेनमा पनि किने टिम नुर पनि क्यु एकदमै राम्रो सिचुएसनको कन्ट्रोल मात्र टिम प्लेयर S8UL लागि निस्किनु पर्ने हुन्छ अलमोस्ट रिकिल समथिङ एब्सोल्युटली त्यहाँ S8UL को लागि कम्प्लिटली धराशायी अवस्थामा पुर्याएका छन् जुन प्रकारको एग्रेसन हेर्न पाएका थिए एउटा मात्र प्रेसमा परिणत भएको छ S8UL को ट्रोल त्यो पनि जोनले साथ दिएको छैन साथीलाई जोनतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ त्यहाँ र अर्को कुरा सोलो प्लेयर्सन जसरी पनि सर्भाइभ गरेर सर्भाइभल पोइन्ट पनि निकाल्नु पर्ने छ 12 टिम्स अझ पनि बाँकी छ यहाँबाट अन्त्य हुन्छ भने कुनै पनि पोइन्ट रिसिभ गर्ने छैन सर्भाइभल पोइन्ट्सको भनेपछि प्रेसर धेरै गाह्रो छ त्यहाँ भाइटालिटीको लागि ट्याक्टिकल्ली तपाईँले पुस गरेको हेर्न पाउनेछौँ फ्लुक्सोसँग बर्जिन एकदमै भ्यालुएबल प्लेयर रहेका थिए योभन्दा अगाडि गएको म्याचमा उनी डाउन भएको लगेको थियो अब फ्लुक्सोको अलिकति गन पावर घटेको देख्न पाउनेछौँ जानेछन् पछ्याउँदै रिभाइभ गर्न पाएनन् बर्जिन अलिकति त्यहाँ काम तमाम हुनु पुग्यो उनको ब्लिडिङ भएको थियो अलिकति छिटो र यहाँ 3टा मात्र प्लेयर्समा परिणत हुनेछ फ्लुक्सोको लागि त्यो पेन साइडतर्फ गएको हेर्न पाइरहेका छौँ उता साइडतर्फ टिम सिक्रेटले अलिकति चाहिँ हेल्प गरेको छ त्यहाँ फ्लुक्सोको लागि सायद भाइटालिटीको गेम बिगारिसकेका छन् थर्ड पार्टीमा पर्न पुगे उता अर्को टिम आउँछ अनि दिएको भाइटालिटी कम्प्लिटली बाहिर निक्लेका छन् फ्लुक्सो र टिम सिक्रेटको चपटामा पर्न पुग्यो त्यहाँ र भाइटालिटीको टिम भने यहाँबाटै अन्त भएका छन् 11औं स्थानमा S8UL फेरि पनि बाहिर निक्लेको हेर्न पाउनेछौँ S8UL को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट म्याच थियो यो एडम किन भन्दाखेरि S8UL टप 10 तर्फ पुग्नको लागि अझ पनि हम्मे रहेको छ स्टोज मियाको टिमले राम्रो खेल्छ भने सायद S8UL को लागि पनि गाह्रो हुनेछ टोटल गेमिङ पनि पछाइरहेको हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ तर यस्तो गाह्रो अवस्था पनि यहाँबाट पार गर्न सफल रहेका छन् फ्लुक्सोका टिम उता टिम सिक्रेट रहेका थिए अगाडि साइडतर्फ भाइटालिटी पनि रहेका थिए त्यस्तो जोनले साथ नदिँदा पनि त्यहाँबाट फाइट गरेर उम्किनु भनेको धेरै नै म्यासिभ त्यहाँ रेस्पेक्ट भन्न सक्छौँ हामीले र लम्किसकेका छन् जुन भेहिकलको साथमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पोर्सनबाट ब्राजिलियाको मुनिबाट चाहिँ इन्ट्री मार्ने तर्खरमा देखिरहेका छन् मेबी एउटा गुड डिसिजन भन्न सक्छौँ उता ट्विस्टेड माइन्ड 10औं एलिमिनेसन निकालेर पर्खिरहेका छन् यो फाइटमा इन्गेज गर्न त्यो पनि टोटल गेमिङसँग फाइट एक्ज्याक्टली भाइटालिटीको यो अर्ली एलिमिनेसनले आरआरक्यू फ्लुक्सो र लियोन जस्तो टिमहरूको लागि अगाडि आउने मौका दिन सक्छ भाइटालिटीलाई पछाडि पार्न सक्छ एलओएसको टिम आरआरक्यूको अगेन्स्टमा फाइट लिँदै एलओएससँग मोस्ट प्रोबेबली त्यस्तो प्रपर लुट छैन किनकि प्लेयरहरू भर्खरै रिकल भएर आएका छन् रिक्वीको एचपी कम सर्टेनमा अभि मुभ गरिरहेको देख्न सक्छौँ हामी सर्टेनमा मुभ गरिसकेका छौँ क्युअर पेस हुन्छ यिनीलाई प्रयोग गरिएको छ त्यहाँ देख्न सक्छौँ हामी आएको छ रिक्वीको ओस्कार आरआरक्यूको 2जना प्लेयर डाउन तेस्रो प्लेयर डाउन रिक्वीको हेडशट तर एलओएस पनि एकजना प्लेयरमा समावेश डक्सले देख्न सक्छौँ हामी रेस्क्यू गर्नेछन् याको आफ्नो टिमबाट निकै टाढा स्नाइपर प्लेयर मेबी एंगल त बनाएका थिएन होला तर एलओएस को टिम फाइट जित्न सक्थ्यो सजिलो रहन सक्थ्यो तर त्यो कभर फायर एउटा प्रपर टाइममा आएन दुईटै टिमको एक मात्र प्लेयर समावेश रहेका थिए क्यूले यो फाइट इजिली जित्न सक्छ तर एएसएल को पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ आरआरक्यूले मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र सर्कलमा मुभ गर्ने त्यो बाटो सजिलो हुने छैन एएचएल 6 एलिमिनेसन निकालिसकेको छ प्लेसमेन्ट पोइन्ट पनि यो एरिया यो कम्पाउन्डबाट त ढुक्क आउँछ टप 4 टप 3 सम्म आउन सक्छन् फ्रन्टको टिम तल्लो एरिया तल्लो साइड तर्फ भएको टिम पोइन्ट्स टेबलमा पक्ली यो म्याचमा त्यो क्लियर आउन सक्छ फ्लुक्सोको स्ट्राट ट्रिमिकोको एउटा प्लेयर स्ट्राटको नक निकालिसकेको छ क्यू रहेका छन् त्यहाँ देख्न सकिन्छ विथ हिज 90 यो लगाएका छन् पछाडिबाट रोटेसन MIA Corp को टिम पनि स्ट्राटको अगेन्स्टमा फाइट लिन आएको छ त्यो स्टारको प्रयोग हुन्छ देख्न सक्छौँ हामी सर्टेन म्याक्स टप गएका थिए
स्ट्रोकको स्नाइपरको जलवा सर्ट रेन्जमा देख्न पाएका छौँ र यसैको साथ MÍA Corpको टिम पनि वाइप आउट भइसकेको छ एन्ड एब्सोल्युट chaos सम्धि एकदम त्यहाँ फाइट लगातार भइरहेको छ फ्लुक्सोका टिम सर्भाइभ गरिरहेका छन् यसले पनि त्यही तीनटा प्लेयर्स ट्रायल प्लेयर्स पर्खिरहेका छन् त्यहाँ मिनी लन्च प्याडको प्रयोग गरेर आफूलाई जोनतर्फ इन्ट्री गर्नको लागि बसिरहेको देखिरहेका छौँ हामीले ट्विस्टेड माइन्ड पनि रोटेट गर्दैछन् राम्रो एउटा पोजिसनतर्फ फ्लुक्सो गए त्यहाँ मिनी लन्च प्याडको प्रयोग गरेर अगाडितर्फ अलिअलिको टिम रहनेछ ट्याक्टिकल पुसले एउटा राम्रो अवस्था सृजना गर्न सक्छ भन्ने कुरा रिमाइन्डको त्यहाँ लन्चर ग्रेनेड गएको छ अनि अब गाह्रो बन्नेछ रिमाइन्ड हि इज रिमाइन्डिङ वी आर हियर वी आर कम्पिटिङ हियर भनेर त्यहाँ कम्प्लिट स्टेटमेन्ट दिएका छन् र जुन प्रकारको दुईटा एलिमिनेसन रिमाइन्डले निकालेको पनि हेर्न पाएका छौँ त्यहाँ ट्विस्टेड माइन्डको त्यहाँ खाता खोलिसकेको छ अलरेडी पनि एउटा प्लेयर डाउन दुईटा डाउन एक गर्दै त्यहाँ अर्को पनि डाउन दिएको टोटल गेमिङ इन द वर्ल्ड अफ एलिमिनेसन त्यहाँ टोटल गेमिङको लागि 16 प्लेयर्स मात्र बाँकी 9टा एलिमिनेसन निकालेका थिए तर अब फसिसकेका छन् यहाँ स्टोर्सको लागि पनि एउटा अवसर रहनेछ टिजीको एस्टेक पर्खिरहेका छन् डुअल पछाडि उकोएल एकदमै कम छ हु पर्खिरहेका छन् रिमाइन्डको फेरि पनि एकपछि एक त्यहाँ हामीले ग्रेनेड्स प्रयोग गरेको हेर्न पाउनेछौँ त्यहाँ डाउन निकालेका छन् गाह्रो पर्नेछ एन्ड स्टोर्सका टिम कम्प्लिट एलिमिनेसन लिएका छन् यहाँ रिमाइन्डको एउटा एलिमिनेसन काटामा जोड्न सफल ट्विस्टेड माइन्डको लागि दुईटा एलिमिनेसन जानेछन् अगाडि अलालीको लागि एक डाउन दुई डाउन लगातार डाउन निकाल्दै अर्को पनि डाउन ट्विस्टेड माइन्ड यहाँबाट कम्प्लिटली यहाँ अति नै भयानक गेम खेल्दैछन् रिमाइन्डद्वारा जुन प्रकारको त्यहाँ ग्रेनेड्सहरूदेखि लिएर जुन प्रकारको ट्र्याक निक्लेको थियो त्यसलाई पनि स्टप गर्न पुगे हक एक मात्र प्लेस अगाडि साइडतर्फ रहनेछन् उनको साथी मित्रले सपोर्ट दिनको लागि गाह्रो छ त्यहाँ युपीको फाइट निकाल्छन् एउटा ड्यामेज अर्को ड्यामेज एन्ड दे गट द स्टेट माइन्ड कम्प्लिट त्यहाँबाट डोमिनेसन देखाउनेछ र कम्प्लिटली एलिमिनेसन निकालेर बुया निकालेका छन् ट्विस्टेड माइन्डले सायद 19 भन्दा माथि एलिमिनेसन निकालेको थियो ट्याक्कै हेर्न पाइनँ मैले तर 19-20 को हाराहारीमा एलिमिनेसन निकालेको हेर्न पाएका थियौँ अर्थात् कम्तीमा पनि 30 भन्दा माथि 30, 32, 33 जति अङ्क एकै म्याचबाट निकालेका छन् ट्विस्टेड माइन्डको लागि अब ट्विस्टेड माइन्डको लागि टप 4 तर्फ जाने यात्रा अझै बढिरहेको हेर्न पाइरहेका छौँ जुन प्रकारको अर्ली एलिमिनेसन केही टिम्सहरूको भएको थियो त्यसको अवसर त्यसको फाइदा भने यहाँ हातमा पक्रेका थिए र अलहलीको लागि एडम जुन प्रकारको गेमको आवश्यकता थियो टप 10 टिममा समावेश हुनुको लागि त्यो एउटा अवसर सिजनमा गरिसकेको छ स्टोर्सले पनि राम्रो निकालेका थिए भनेपछि S8ULले त्यति राम्रो गेम खेल्न पुगेन फाइदा भएको छ अब सायद हामीले S8ULलाई अलिकति मुनि गएको MÍA Corpलाई अझ मुनि गएको हेर्न पाउनेछौँ र बाँकी रहेको टिम्स अलिकति माथि आउनेछन् एक्ज्याक्टली यो अन्तिम फाइटतर्फ पनि हामीले रिप्लेले हेर्न सकिन्छ एकजना प्लेयर मात्र बाँकी रहेका थिए एन्ड त्यसपछि त उनलाई फिनिस गर्न पनि खासै गाह्रो भएन दिवेशले देख्न सक्छौँ हामी क्वाड्रा किल पनि हानेका थिए र खुसियाली छ कम्पिटिसन बढेको छ ट्विस्टेड माइन्डले पनि त्यो इन्ट्री लिइसकेको छ मेबी टप 4 मै आएका हुन् कि यो म्याच पछि त्यो पनि रहन सक्छ खुसी रहेका छन् प्लेयर त्यो कम्पिटिसन अझै बढिरहेको छ र AG.AL को टिमलाई पनि देख्न सक्छौँ हामी यहाँ यिनीहरू पनि प्लेयरहरू पनि केही हदसम्म त खुसी नै रहेको छ अब हामी इन्टरभ्यूतर्फ छौँ Hello everyone, we are back on stage here and I'm happy to be here with my colleague Barney. Thanks so much for joining us on this interview MT7 and actually I want to hear Fluxo's crowd! Such great support for you MT7, definitely. That's super fans. Okay, so yesterday you guys had such a great, amazing debut here. It was so nice to watch you guys, even though you guys didn't get the booyah. But today you had a slow start. What went wrong those first couple of games? Ontem vocês conseguiram fazer uma estreia muito boa, mesmo que vocês não tenham conseguido um booyah. Porém, hoje vocês começaram um pouco mais devagar. O que aconteceu nos primeiros jogos que acabou dando algumas coisas erradas? Bom, a gente teve alguns erros coletivos nossos. Então acho que foi por isso que a gente começou jogando mal. Depois a gente saiu para conversar. E conversamos legal, apontamos erros para consertar e acabamos consertando para a terceira queda e consegui meu booyah. Okay, so actually it was some mistakes that each one of us did, like the whole group, the whole team. After that, we team up again, we talked with the coach, and we decided to fix some little mistakes that we were doing, and that's why we got a booyah, because we could finally step it up. I mean, making those micro adjustments is exactly what you need to do, especially in a team of your caliber now, MT7. We've got to talk about Game 3.
You absolutely popped off. There's a reason why your nickname is the Baby Goat. And not only that, but also you're like the MVP of your season in the Brazil region, okay? So let's talk a little bit about when you get into that flow state, when you're hugely popping off on the main stage, you're playing incredibly well. How do your teammates complement you with their play styles that then allows you to go and play the way that you did? Obviamente que no jogo 3 a gente pôde ver muito mais do MT7, a gente viu que você conseguiu de fato ter uma performance muito melhor e é por isso também que você é conhecido no Brasil como Baby Goat, você foi o MVP da fase regular do Free Fire e a gente gostaria de saber como é que o time consegue também acompanhar você em todas as eliminações, como é que o time consegue ajudar o MT7 a sobressair no jogo. Eu acho que é muito entrosamento da nossa parte, é muito treino, a gente já tem mais de anos treinando juntos, jogando as mesmas partidas, fazendo coisas diferentes, porém com o mesmo objetivo. Então acho que isso acaba influenciando bastante e acaba que a gente meio que tem um entrosamento muito forte por causa disso. A gente passa horas jogando junto, até quando acaba os treinos a gente joga junto. Okay, so one thing you guys should know about us is that we consider ourselves not only teammates, but as a family. We practice every day, all the time. Even we don't have to practice anymore, we still keep it practice all the time. And that's why we have such a great chemistry. We go out together, we go have dinner together, we do everything together, and that's why it explains the good chemistry that we have. Not only me, but each one of these guys sitting by my side, they are the best of the world, and I'm gonna prove this here at AWC. First, to finish our interview, there is a really special question here, and I want you to be honest on that, okay? So you were the MVP of Free Fire World Series Brazil, despite not winning the title. Do you think you can win MVP again here at AWC, or is this challenge even harder, even bigger for you? Você foi o MVP, né? Finalizou ali a fase a FFWS Brasil com mais de 300 eliminações. Você acha que você consegue ser o MVP aqui no EWC ou esse é um desafio maior para você? É um objetivo que eu sempre quis, que é ser MVP e campeão. Acho que por mais que tem os caras tá muito aqui na frente, mas mesmo assim eu vou ir atrás, porque é o meu sonho ser campeão e ser MVP. Então, por mais que possa estar difícil, eu ainda acredito nisso. It looks hard, definitely. Is this a big challenge for me? But that's my goal, that's my dream. I don't want only win this. Of course, this is the most important thing for me and my team. But also, I want to be the MVP. I want to be the winner of AWC26 and wear the crown of the MVP of AWC26. So that's my dream and that's my goal, and I'm going to do everything to reach that. That dream could definitely come true. MT7, thank you for joining us in this interview. We really appreciate it. 2 more games left to go until we close out the group stage, and they're going to pop off. We can, of course, imagine, and it's going to happen right here on the main stage. But for now, we're going to head back to the studio right after this. Montanha, mano. Torre Eiffel. Escada. Viver. Escada. Torre Eiffel. Buia. Buia. E eu acertei primeiro. Vai puxando o VAR. Pode pra frente não, cara. Eu não posso. Procurando. Macaco. Que isso? Mas esse aqui tá muito difícil, essa. Hoje, cara. Quantas letras? Uma palavra. Uma letra. Uma letra. Comer. Um hambúrguer. Não, velho. Um croissant. Uma maçã. Banana. Banana, cara. Hambúrguer.
Eu amo hambúrguer. Hambúrguer, pão. Como folha? Pão. Um pão. Pão de queijo. Um pão. É um pão. Você correu. Você corre. Correu. Pão. Você correu. Você correu o pão. Você correu. Ah, vai. Você correu. Você correu para pegar o pão. O pão. Correu. Isso aí, que é? Isso aqui, isso não. Ah, tá, o pão. Correu. Você correu o pão? Eu matei o pão. O pão. Tá. Correu. Ele roubou teu pão. O pão correu de você. Correu. O pão correu dele? Pão. De você? O pão. E você? E você foi atrás dele? Atrás dele. Do pão. Sim. Você, pão. Correu atrás dele. Você correu atrás de mim com o pão. Correu atrás dele. Isso! एउटा छोटो ब्रेक पछि हामी आइसकेका छौँ र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 र एकदमै इन्टेन्स म्याच भइरहेको छ देख्न सक्छौँ हामी जुन ग्रुप बी को म्याचेसहरू रहेको छ सधैँ 2टा म्याच मात्र बाँकी रहेको छ अब एन्ड 2टा म्याच पछि अझ अब के कस्तो म्याचेसहरू रहनेछ त एब्सोल्युटली 2टा गेम मात्र बाँकी छ 4वटा गेम हामीले सकाइसकेका छौँ सो मजाको गेम भएको थियो हामीले 4वटा गेममा 4टा डिफ्रेन्ट विनर भएका थिए अथवा बुया निकाल्ने टिम रहेका थिए पहिलो म्याचमा टिम भाइटलिटीले बुया निकाले त्यसपछि आरक्यूले फ्लुक्सो अनि त्यसपछि हामीले लास्ट म्याचमा चाहिँ त्यो स्टेट माइन्डले बुया निकालेको हेर्न पाएका थियौँ राम्रो एलिमिनेसन राम्रो फ्र्याक निकालेर बुया निकालेका थिए उहाँहरूले भनेपछि राम्रो अङ्क पनि बटुलेको छ अहिलेको लागि कहानी ग्रुप ए को सकेको छ ग्रुप बी को कहानीको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले रिप्ले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन प्रकारको त्यहाँ माइन्डले लन्चरको प्रयोग गरेर 2टा प्लेयर्सलाई खाएका पनि थिए लेटली रिमाइन्डरलाई जुन प्रकारको टु स्टेट माइन्डले धक्का दिन पुगे उता स्टोरेजका टिमले प्रयास गरिरहेका थिए एउटा राम्रो अङ्कहरू निकाल्नको लागि अनि अलअलिको लागि त एउटा राम्रो गेम आएको छ भनेर भन्न सक्छौँ हामीले एलिमिनेसन राम्रो खातामा निकालेका थिए 19 एलिमिनेसन निकालेर सायद यहाँ हामीले टु स्टेट माइन्डले बुया निकालेको हेर्न पाएका थियौँ भने अलअलिको लागि 11 एलिमिनेसन अनि त्यस लगतै 9 अङ्क दोस्रो स्थानमा आयो भनेपछि 20 अङ्क निकाल्न पुगे यस म्याचमा राम्रो गेम गएको भनेर भन्न सक्छौँ अलअलिको लागि टु स्टेट माइन्डको लागि पनि सेम सिनारियो बुया एन्ड देन 19-20 को आँकडाको एलिमिनेसन निकालेका छन् भनेपछि इट वाज अ भेरी गुड गेम फर बोथ द साइड अनि स्टोरेजको लागि पनि एउटा टप 10 सम्म आउने सायद हामीले स्टोरेजको टिमलाई अब चाहिँ एडम टप 10 तर्फ आएको हेर्न पाउनेछौँ एक्ज्याक्टली स्ट्राट्सको तर्फबाट पनि तर टोटल गेमिङको पनि राम्रो गेम गएको थियो सम्झे हेर्ने हो भने किनकि टप 4 मा त #4 मा त त्यो टिमले पनि इन्ट्री त लिएको थियो अब हामी हेड टु हेड तर्फ हेर्नेछौँ के कस्तो रहेको छ स्ट्याट्स टिम्सहरूको त्यो देख्न सकिन्छ फ्लुक्सोको टिम 138 टोटल पोइन्ट छ भने टिम सिक्रेटको 103 पोइन्ट छ एभरेज एलिमिनेसन फ्लुक्सो अलिकति बेटर रहेको छ टिम सिक्रेट भन्दा र एभरेज ड्यामेजमा पनि बेसी छ तर एभरेज प्लेसमेन्ट पोइन्टमा भने फेरि टिम सिक्रेटले फ्लुक्सोलाई बिट गरेको देख्न सकिन्छ भनेपछि फ्लुक्सोले त्यो अग्रेसन देखाइरहेको छ अग्रेसनलाई अलिकति प्रायोरिटी दिएको छ भने टिम सिक्रेटले प्यासिभनेसलाई प्रायोरिटी दिएको छ जसको बावजुद प्लेसमेन्ट पोइन्ट पनि अझ बेटर हामीले देख्न सक्छौँ स्ट्याट्समा एकदमै एउटा टिम अलिकति एभरेज एलिमिनेसनमा माथि अर्को टिम अलिकति एभरेज प्लेसमेन्ट पोइन्टमा माथि हामीले देख्न पाइरहेका छौँ मजा आउँदैछ जहाँ दुईटै टिमले एउटै डोमिनेसन हुन्छ एउटै टिमको भनेपछि चाहिँ गाह्रो हुन सक्थ्यो तर त्यो हेड टु हेड भनेको नै के हो हेड टु हेड भनेको दुईटै टिम्सको चाहिँ अलिकति टक्कर छ है भन्ने तपाईँले त्यो ठाउँबाट नि अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो रहेको त्यो टिम सिक्रेट र फ्लुक्सोको हेड टु हेड र बाँकी रहेको टिम्सहरूको ट्विस्टेड माइन्डको हेड टु हेड उता हाम्रो अर्को टिम एलओएससँग के छ भन्ने कुरा पनि मैले हेर्न चाहिरहेका थिएँ आरक्यूको लागि पनि त्यो हेड टु हेड हेर्न चाहेको थियो मेबी फलोअप अर्को गेम पछि अथवा एक दुईवटा गेम पछि हामीले हेर्न पाउँछौँ कि भन्ने कुरा रहने नै छ तर आरक्यूको टिम आजको दिन राम्रो सुरुवात गरेका थिए तर बिचमा तपाईँले चाहिँ कहाँ गइरहेको छ आरक्यू भन्ने पनि देख्न पाइरहनु भएको छ विशेष गरी गेम हामीले ग्रुप बी को त एडम हरेक पटक यही मात्र देखिरहेका थियौँ हिजो पनि यही थियो आज पनि यही छ जुन तपाईँले टप
टप 10 सम्म मात्र होइन टप 4 सम्मको यात्राको लागि पनि 12-13 अङ्कको डिफरेन्स मात्र रहेको थियो भने ग्रुप ए मा त यति बेलासम्म त तपाईँले 30-35 देखि 40 को डिफरेन्स हेर्न सक्नु भएको थियो भने स्टिल पनि टप 4 कुन टिम आउँछ भन्ने त्यहाँ इन्फर्मेसन हामीलाई त अलिकति पनि आएको छैन र हामीले यदि गेस गर्छौँ भने पनि 100% हामी मिल्ने छैनौँ। एक्ज्याक्टली अब हामी ओभरअल ऱ्याङ्किङ तर्फ पनि मुभ गर्नेछ र हेर्नेछौँ के कस्तो डिफरेन्स छ। एलओएसको टिम मस्त डिफरेन्स बनाएर बसिरहेको छ टप अफ द टेबल 173 पोइन्ट्स। यदि ट्विस्टेड माइन्ड भाइटालिटी जस्ता टिमहरूलाई अगाडि आउनु छ भने उनीहरूले अझ एउटा बेटर राम्रो गर्नु पर्यो गेम र एलओएसको बिग्रिनु पर्यो। ट्विस्टेड माइन्ड त्यो बुयाको साथ 147 पोइन्टमा #2 मा आएको छ, भाइटालिटीको 145, आरआरक्यूको 142, फ्लुक्सोको 138 र लायनको 137। केवल 10 पोइन्टको ग्याप छ सम्झे हेर्ने हो भने सेकेन्ड र 6th को बिचमा र मेबी 7th को पनि टिम सिक्रेट पनि अलिअलि नजिकिँदै छ। 103 पोइन्टमा टिम सिक्रेट पुग्यो। टोटल गेमिङ स्पोर्ट्स आइक्यू 100 पोइन्टमा पुगेको छ यो टिम पनि देख्न सकिन्छ। 100 पोइन्टको आँकडालाई छुनेछ। S8UL 94, अल्हली स्पोर्ट्स 92 र स्ट्रा ह्याट्स 85। अलिकति टाढा छ मिया कर्पको टिम हेर्ने हो भने सम्झी, तर मिया कर्पले पनि त्यो राम्रो एउटा गेम निकालिदियो भने माथि आउन सक्छ। तर अब चाहिँ स्ट्राट्सको त्यो राम्रो पोइन्ट निकालेपछि कुन चाहिँ टिम 11th हुने हो त्यसमा ब्याटल हुन सक्छ। एकदमै तपाईँले त्यहाँ डिफरेन्स हेर्नुहुन्छ भने पनि एकदमै कम डिफरेन्स छ। मैले भन्दै थिएँ यो हाम्रो जुन ग्रुप नम्बर बी छ यो चाहिँ एकदमै टफ कम्पिटिसन, हेड टु हेड कम्पिटिसन छ भन्ने कुरा देख्न पाइरहेका नै छौँ। त्यहाँ स्ट्रजको लागि चाहिँ के न के त्यो सपोर्ट मेन्टरको रूपमा हामीले देख्न पाउनेछौँ अनि हेल्प गर्नेछन् आफ्नो प्लेयर्सहरूको लागि र उता साइडतर्फ अरू टिम अन्य टिमको लागि पनि त्यही कुरा सिनारियो छ। तपाईँले जसरी पनि फाइनल जाने अथवा फाइनल छैन भने चाहिँ एलिमिनेसन हुनुभन्दा अगाडि सर्भाइभल स्टेजतर्फ चाहिँ पार गर्ने एउटा चाहना रहनेछ। यता साइडतर्फ तपाईँले आफ्नो जुन हामीले तपाईँ सबैले मन पराउने प्लेयर्स जोन्टी भाइको पनि त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन हेर्न पाउनेछौँ मेन्टरको रूपमा। सायद S8UL को लागि हेल्प गरेको हेर्न पाउँछौँ कि हामीले जस्तो देख्न पाइरहेका छौँ हामीले र केही न केही हेल्प त हुने नै छ। तर त्यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने टप 10 सम्मको टिमको लागि हेर्नुहुन्छ भने 12औं स्थानमा मिया कर्प छ 77 पोइन्ट्स, 11औं स्थानमा स्टुअर्ट्स छन् 85 पोइन्ट्स र 10औं स्थानमा अल्हली छ 92 पोइन्ट्स र 9औं स्थानमा 94 पोइन्ट्सको साथमा S8UL रहेका छ। भनेपछि स्टुअर्ट्सलाई जम्मा 7 पोइन्टको आवश्यकता, गेम बाँकी 2टा मियाको लागि पनि त्यही अवस्था देख्न पाइरहेको छ हामीले। भनेपछि नजिकै छन् 15 पोइन्टको आवश्यकता रहेको छ। र टुडे सेड्युलतर्फ हेर्नुहुन्छ भने भाइटालिटीले बुया निकाल्न पुगे बर्मुडामा, आरआरक्यूले निकाल्न पुगे 16 र फ्लुक्सोले कालारीमा निकाल्दै र ट्विस्टेड माइन्डले भने चौथो म्याप अर्थात् पुर्गाट्री म्यापमा बुया निकालेका थिए र अब मात्र बाँकी भनेको नेक्स्ट एरा म्याप र पुर्गाट्री म्याप रहेको छ। अर्थात् पुर्गाट्री म्याप यस्तो बन्ने छ कि आजको दिनमा रिपिटेड म्याप अथवा 2 पटक खेलाइने म्यापको रूपमा हामीले हेर्न पाउनेछौँ। एकदमै मजा पनि आउनेछ। पर्गेट्रीले त जहिले फ्यासिनेटै गर्छ। मेरो वान अफ द फेभरेट म्याप पनि रहेको छ सम्झी पर्गेट्री हेर्ने हो भने। सो मजा त आउनेछ। अन्तिमसम्म पनि आजको दिनमा आई थिङ्क हामी त्यो एब्सोल्युट सिनेमा जुन भनिन्छ ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कपको त्यो देख्नेछौँ। ग्रुप एमा त्यस्तो कम्पिटेटिभ भएन त्यो टप 4 को लागि पनि, टप 12 को टप 10 को लागि केही हदसम्म हामीले अलिअलि बिचबिचमा देख्यौँ। तर ग्रुप बीमा त टप 10 देखि लिएर टप 4 त झनै त्यो कम्पिटेटिभ भइरहेको छ एन्ड टिम्सहरूले त पोइन्ट निकाल्दैछन्। फेरि एउटाले बिगारे अर्को आइरहेछ, एउटाले एउटा गेम बिगाऱ्यो भने फेरि त्यसपछिको अर्को म्याचमा त्यो कमब्याक पनि हानिरहेछ। भनेपछि फर्स्टलाई छोड्ने हो भने बाँकी 3वटा टिम सेकेन्ड थर्ड फोर्थ प्लेसको लागि त कम्पिटिसन एकदमै टप नच भइरहेको छ र हेर्न पनि मजा आउँछ। अब बाँकी रहेको छ केवल 2टा म्याच। टिम्सहरू पनि रेडी हुँदैछन्। भर्खरै हामीले प्लेयरहरूलाई पनि त्यहाँ आफ्नो मेन्टर आफ्नो कोचहरूसँग कुरा गरेको पनि देख्यौँ एन्ड फ्यान फेभरेट जन्टी गेमिङलाई पनि हामीले त्यहाँ देखेका थियौँ। S8UL Esports अब वान अफ द एक्सपिरियन्स नै हुन्, पहिलाको ई स्पोर्ट्स प्लेयर पनि हुन् सम्झी। भनेपछि उनीसँग जे एक्सपिरियन्स छ आफ्नो प्लेयरहरूलाई त पक्कै पनि दिनै रहेका होलान् जस्तो लाग्छ मलाई। एन्ड होप सो S8UL Esports अब इन्डियन टिम हो, हाम्रो साउथ एसियन रिजन हो भनेपछि राम्रो पर्फर्म गरोस् भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ र देख्न सकिन्छ। प्लेयरहरू रेडी हुँदैछन् त्यहाँ के कस्तो स्ट्राटेजी लगाउने हो, के कसरी खेल्ने हो। अब त्यो डाउन टु 2 म्याचेस, किनकि 11th र 12th त एलिमिनेट हुन्छन्। टप 4 त सिधै फाइनल खेल्न पायो नै। 5th र 10th को लागि पनि भोलि 10वटा म्याचमा अवसर अझै रहनेछ। स्ट्रा ह्याट्स बङ्गलादेशको टिम टाइटन ई स्पोर्ट्स क्लब #10 भएर क्वालिफाई हुन सफल भएको थियो अघि ग्रुप एबाट। त्यही स्ट्रा ह्याट्सले त्यो गर्न सक्छ त
यदि भयो भने बङ्गलादेशको 2टा टिम देख्नेछौँ हामीले सर्भाइभल स्टेजतर्फ। यहाँ देख्न सकिन्छ प्लेयरहरूको पनि केही स्ट्राटेजी हुनसक्छ, अलिकति चिन्तितै देखिन्छन्। कुन टिमको हो त्यो थाहा पाउन मन लाग्यो मलाई। मेबी AHL का रहेका छन्। यस, AHL का प्लेयरहरू रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। अब हामी गेमतर्फ मुभ गर्नेछौँ सम्धि र एक्साइटमेन्ट टप नच। मात्र 2टा गेम बाँकी रहेको छ ग्रुप बी को लागि। हेरौँ रिजल्टले के कतिको कथाहरू हामीलाई बुन्ने छ। मात्र 2टा गेम बाँकी र कम्पिटिसन एकदमै टपको तर्फको कम्पिटिसन पनि उति नै रोमाञ्चक र टप 10 तर्फको कम्पिटिसन पनि उति नै रोमाञ्चक हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ। 7 अङ्कको मात्र फरक अलहलीको लागि जुन प्रकारको यस म्याचमा 20 अङ्क आएको थियो त्यसले थोरै सास फेर्न सफल रहे उहाँहरू र स्ट्रोल्सको लागि 85 अङ्क पार गरेका छन्। अब मात्र 7 पोइन्ट्सको डिफरेन्स रहेका छन् र देखो गेम सुरुवात भइसकेको नै छ। नेक्स्ट सेराको म्याप बन्ने छ। यस अन्तिम भन्दा अगाडिको म्याप सेकेन्ड लास्ट म्यापको रूपमा हेर्न पाउनेछौँ र प्लेन पाथ सुरुवात भएको सँगसँगै अब क्लास सिनहरू हामीले भयङ्कर रूपमा हेर्न पाउनेछौँ। भाइटलिटीको टिमसँग त्यहाँ स्ट्रोजको फाइट, उता फ्लुक्सोसँग स्ट्रोजको फाइट। स्ट्रोजले कम्प्लिटली डिरेक्सन बदलिनुपर्ने हुन्छ। ट्विस्टेड माइन्डसँग पनि फाइट। स्ट्रोजको टिमको लगभग हर एक प्लेयरहरू निकै नै टाढा, निकै नै फरक दिशातर्फ लम्केको हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ, जसको बावजुद सायद रिजल्ट गाह्रो पर्ला कि जस्तो देख्न पाइरहेको छु मैले। निल लेफ्ट ह्यान्ड साइड पोर्सनतर्फ एक्स्ट्रोप अगाडि राइट ह्यान्ड साइड पोर्सनतर्फ बक्सिङ जिमको पछाडितर्फ बसेको देख्न पाइरहेका छौँ। मेबी किल पनि आएकी त्यहाँ ट्विस्टेड माइन्डको भन्ने पनि हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ र भाइटलिटीको टिम रस टाउनतर्फ गएको हेर्न पाइरहेका छौँ। लियोनका टिम इन्टलेक्ट सेन्ट्रलतर्फ गएका छन्। टिजीको टिमको लागि माफिया एकदम नजिक छ। म्युजियमको मुनि साइड पोर्सनतर्फको त्यो हामीले दृश्य देख्न पाइरहेका छौँ। यहाँ भन्दै गर्दा स्ट्रोजका टिम यहाँ बाहिर पनि केही प्लेयर्सहरू गएको हामी हेर्न पाइरहेका छौँ एलिमिनेसन भएर। एक्ज्याक्टली स्ट्राट्स अब केवल एउटा मात्र प्लेयरमा बाँकी रहेका छन्। डिक्सलाई देख्न सक्छौँ हामी, ब्यारिकेड लगाइरहेका छन्। टोटल गेमिङ स्पोर्ट्स भाइटालिटीलाई पनि स्पट गरेका छन्। ट्विस्टेड माइन्डका प्लेयर रहेको देख्न सक्छौँ हामी। डायमन्ड रहेका छन्, स्नाइपर चलाउने गर्छन् भाइटालिटी। कोजालाई देख्न सक्छौँ सर्ट रेन्जमा डायमन्डको अगेन्स्टमा जान ट्राई गर्दै। उजी रहेको छ हातमा, कोजाले नक निकाल्न सक्छन्। ट्रजन भर्सेस उजीमा ट्रजनले त्यो ब्याटल जित्नेछ तर डिक्समाथि पनि ट्रेड फायर हान्न कोसिस गर्दै स्काइलरको प्रयोग आउँछ। एक्सपोजी र द बेस्टले त्यहाँ एलिमिनेसन सेक्योर गर्छन् र ट्विस्टेड माइन्डको टिम त्यो अघिको खेलको फर्म यो खेलमा पनि बरकरार राख्दै 3 एलिमिनेसन निकाल्न सफल भइसकेको छ भाइटालिटीले। सिभेङ्कले हुन त इन्स्ट्यान्ट रिभाइभ उजा र डिक्सलाई दिएका छन्। भाइटालिटी यो म्याचमा यो टिमले पनि पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अलमोस्ट टप 7 टिम्सले नै हार मान्नु भएन। MÍA Corpको अगेन्स्टमा इन्डियाको टिजी रहेको थियो, अब टिजी पनि एक मात्र प्लेयरमा समावेश। 2 एलिमिनेसन MÍA Corpले पनि निकालेको छ। उनीहरूलाई पनि थाहा छ त्यो क्वालिफिकेसन कति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। टप 10मा भए पनि जसरी आउनै पर्छ। ट्विस्टेड माइन्डका त्यहाँ प्लेयरले देख्न सकिन्छ एउटा नक निकाल्छन्। स्याङ्कीले त्यहाँ स्टेकलाई पनि बचाएको देख्न सक्छौँ। टोटल गेमिङ स्पोर्ट्सको ब्रेन आइजिएल एट स्टेक अहिलेको लागि गेममा आइसकेका छन् ब्याक। MÍA Corpको टिमलाई पनि देख्न सक्छौँ 2टा एलिमिनेसन निकालिसकेका छन्। S8UL Esports मुभ गरेको छ। अघिको म्याचमा त्यस्तो राम्रो पोइन्ट आएको छैन यो टिमको लागि। यसपालि चाहिँ त्यो पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 3वटा प्लेयर अहिलेको लागि गेमबाट बाहिर थिए तर सर्कले त्यहाँ निललाई बचाउन सफल। आई थिङ्क 2टा प्लेयर स्ट्राट्सकै बाहिर हुन् कि जस्तो लागेको थियो मलाई, तर अहिले टिम सिक्रेटको MÍA Corpसँग फाइट परेको छ। 2टा टिमको बिचमा त्यहाँ प्लेयरहरू ट्रेड फायर भएको देख्न सक्छौँ। PLS1ले त्यहाँ ड्राइभ टेक्सलाई नक निकालेको छ एन्ड फिनिस अप पनि निकालेको देख्न सकिन्छ सम्धि। एकदमै त्यहाँ हामीले देख्न पाइरहेका छौँ केही प्लेयर्सहरू रिभाइभ पनि भएका छन्। टिएसको लागि एउटा प्लेयर लुज भएको छ, त्यहाँ सजिलोसँग एनएन गएका छन् र रिभाइभ पनि दिएका छन्। त्यहाँ रिभाइभ दिएको लगतै अब भने आफ्नो प्लेयर्सहरू बढाइरहेका छन्। MÍA Corpको लागि पनि सेम सिनारियो एन्ड दिएको द्याट वाज अ ब्युटिफुल हेडसट त्यहाँ, तर उताबाट पनि सही समयमा पार आउन पुग्यो। वाङद्वारा त्यहाँ डाउन निकालेका छन् तर उता साइडतर्फ अर्को पनि प्लेयर्स डाउन। टिम सिक्रेटले 2टा एलिमिनेसन आफ्नो खातामा जोड्न पनि सफल अनि द्याट सेट आफ्नो प्लेयर्सलाई रिभाइभ पनि दिएका छन्। MÍA Corpको लागि ट्यापा एकजना मात्र प्लेयर्स बाँकी जान्छन् एन्ड निललाई कम्प्लिटली सट डाउन गर्न पुगे। जुन प्रकारको त्यहाँ कन्फिडेन्ट सर्ट रहेका थिए, जम्प सर्ट दिन्छन् अनि
एलिमिनेसन खातामा निकाल्दै हुन त अहिलेको लागि क्यापाको हेल्थ निकै कम छ सँगसँगै एक मात्र प्लेयर त्यो अवस्थामा रहेको छ धेरै नै एडभान्टेज हुनुपर्ने हुन्छ तर रिभाइभ एटलिस्ट रिभाइभ चाहिँ दिन पुगे एडभान्टेज लिन पुगे त्यहाँ जुन मेन पावरको एडभान्टेज लिएका छन् र एलिमिनेसन निकालेका छन् एटलिस्ट मिया कर्पको त्यो जुन सटडाउन हुने सक्ने सम्भावना अथवा 12औं स्थानमा इन्डअप हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ थोरै बचाएर भने राख्न सफल रहे क्यापा यस टोटल गेमिङ स्पोर्ट्सलाई देख्न सकिन्छ S8UL स्पोर्ट्सको अगेन्स्टमा फाइट लिएको थियो वोटाले त्यो ज्याकको एलिमिनेसन सेक्योर गर्नेछन् मेडिकेट लगाएका छन् स्ट्राह्याचको टिम पनि राम्रो देखिँदैछ अहिलेको लागि र यसैको साथ मिया कर्पको टिम लबीबाट बाहिर भइसकेको छ मिस्टर माइन्डको टिम सिक्रेटसँग फाइट टिम सिक्रेटलाई पनि यो एलिमिनेसन यो फाइट जित्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट चाहिएको छ त्यो पोइन्ट र अहिलेको लागि हेर्ने भने प्लेयरको एचपी निकै नै कम थ्रोएबल्सको युज भएको छ ग्रेनेड पनि आउँछ उताबाट न्यानको एचपी कम 124 को स्नाइपर शट जान्छ ओस्कार आएको थियो त्यहाँ किक्युवाले उनलाई पनि टेक डाउन गरिन्छ अब एक मात्र प्लेयरमा समावेश ट्विस्टेड माइन्ड त्यो बुयापछि रुक्नेको नाम लिइरहेको छैन रुकिरहेको छैन नो एलिमिनेसन यो म्याचमा पनि निकाल्न सफल भइसकेको छ अब एक मात्र प्लेयर टिम सिक्रेट 103 पोइन्टमा रहेको थियो टोटल गेमिङ स्पोर्ट्सले पनि यो म्याचमा पछ्याइरहेको छ यो टिमलाई टोटल गेमिङ अहिलेको लागि फाइटमा एलओएससँग एस्टेकलाई यागोको नक आइसकेको छ पहिलो नक निस्केपछि रिग्बी सर्ट रेन्जमा जान ट्राई गर्दै एस्टेकको किल कन्फर्म भएको छ वोटा रहेका छन् त्या खेलाडी ओस्कारको प्रयोग आउँछ दुईटै साइडबाट देख्न सकिन्छ तर वोटालाई पनि त्यहाँ टेक डाउन गरिन्छ भाइटालिटीको पनि उता S8UL स्पोर्ट्ससँग फाइट माफिया निस्किनु पर्ने हुन्छ स्याङ्कीको लागि यहाँबाट निस्किन निकै नै गाह्रो रिग्बी क्रोनो युज गरेका छन् त्यहाँ स्याङ्कीले सर्ट रेन्जमा मुभ गर्न ट्राई गर्दै हेड सर्ट कनेक्ट गर्न ट्राई गरेका थिए त त्यहाँ ग्यागोको स्याङ्कीको अगेन्स्टमा सर्ट आउँछ फिनिसअप पनि आएका छन् माफिया आउने प्लेयर रहेका थिए तर एस्टेकलाई बचाउन सफल ज्याकले पनि बन्नी र टोललाई रिकल गरिसकेका छन् फेरि पनि गेममा वापस आइसकेको छ टिम सकलाई त्यहाँ नक निकालिन्छ लियनको टिम पनि राम्रो फर्ममा रहेको छ यो म्याचमा दोस्रो एलिमिनेसन सेक्योर गरेको छ मोमेन्ट नै रहेको छ नील निस्किन कोसिस रहेको थियो तर निस्किन दिने छैनन् युएभी त्यहाँ फुटाइएको छ मस्ट्राली ग्लुअल युएभी रहेको थियो र गेम किङ राम्रो एंगल पाउँछन् फिनिसअप पनि आउँछ स्ट्राटको लागि हु अन्तिम प्लेयर कुनै पनि एनिमी छैन नियर बाई रेन्जमा 400 टोकनको रिकल गर्नेछन् एक्स्ट्रालाई र त्यो रिकल सम्भव पनि भएको छ या एकदमै त्यो रिकल सम्भव भएको छ के नि के बचावहरू त्यहाँ रहने नै छ उता तपाईले हेर्नुहुन्छ भने टिम सिक्रेटको एउटा मात्र प्लेयर्स सोलो प्लेयर्स र रिभाइभ गरेका थिए अब भने जोनले नमिठो झड्का दिन पुगे यार जुन प्रकारको टिम्सहरु उता साइड तर्फ तपाईले हेर्नुहुन्छ म्युजियम साइड तर्फ एन्ड फ्लेक्स सेन्ट्रल तर्फ तपाईले त्यो पोर्सन तर्फ धेरै नै टिम्स रहेका थिए तर फडको यति नमजासँग भएको थियो त्यहाँ जोनको यो जोनसम्म आउनको लागि टिम्सहरुले धेरै नै कठिन त्यहाँ एउटा रुट पार गर्नुपर्ने देखिन्छ र रिप्लेतर्फ हेर्ने हो भने टिम सिक्रेटको जुन प्रकारको 3-4 मिसन निकाल्न पुगेका थिए त्यो सेट माइन्डले जुन भन्दै थिए एडमले पनि जुन बुया निकालेपछि यो टिम अर्कै लयमा छ भनेर अनि उता साइडतर्फ वाइट लेडीको फाइट भइ पनि सकेका छन् अलहलीको टिमसँग दुईटा प्लेयर्स टिमको लागि डाउन छन् एटलिस्ट एउटा प्लेयरलाई रिभाइभ चाहिँ दिन पुगे हकलाई रिभाइभ पाएको सँगसँगै आफ्नो हेल्थ कभर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ रेसले उता साइडतर्फ फाइट निकालिरहेका छन् भनेपछि आरआरक्यू भर्सेस वाइट लेडी भर्सेस अलहलीको टिम तीनटा टिम यही पोर्सनतर्फ निरन्तर फाइट लिइरहेको हामी हेर्न पाइरहेका छौँ भने एलओएस पनि थोरै नजिक छन् त्यहाँ वाइट लेडीको लागि अवस्था धेरै नाजुक भन्दै गर्दा वाइट लेडीको ट्रिक्स पनि यहाँ डाउन भएको लगतै अब वाइट लेडीको प्लेयर्सहरू यहाँबाट कसरी पार गर्ने भन्ने मात्र एउटा रिजल्टतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ र भन्दै गर्दा आरआरक्यू पनि जान्छन् यहाँ निकाल्छन् एकपछि एक गर्दै यहाँ दुईटै टिमको लागि अवस्था धेरै नाजुक एन्ड अलहली यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ एक्ज्याक्टली अहिलेको म्याचमा राम्रो पोइन्ट ग्र्याब गरेको थियो #2 मा फिनिश गरेको टिम अहिलेको लागि #11 मा त्यो अर्ली एक्जिट तलका टिमहरू हुन त मिया कप पनि #12 मा बसेको थियो S8UL स्पोर्ट्सको लागि लगातार दोस्रो गेम नराम्रो अब चाहिँ त्यो एलिमिनेसनको बाटोतर्फ नजिकिँदै हो कि जस्तो लाग्छ तर फेरि प्लस पोइन्ट तल रका टिम अलहली र फेरि मिया कप चाहिँ सुरुमै इलिमिनेट भएका छन् सो त्यो जुन पोइन्ट ग्र्याब गर्ने मौका रहेको थियो यी दुईटा तल भएको टिमहरुसँग त्यो रहने छैन स्ट्राट स्टिल बाँकी रहेको छ मस्ट्राटले S8UL लाई पनि बिट गर्न सक्छ #9 सम्म पुग्न सक्छ यो टिम र अलहलीको टिम चाहिँ अब डेन्जरमा आउँछ लास्ट म्याच सम्म पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहन्छ साथीहरु किनकि अब हामी यो म्याच सकाएपछि लास्ट म्याचमा मुभ गर्छौं र अझै पनि त्यो कन्फर्मेसन दाउमा रहेको छ टप 10 आउनै पर्छ टिमहरुलाई क्वालिफाई हुन टप 4 टिम ग्रान्ड फाइनलको लागि क्वालिफाई हुनेछ
सक नक रहेका छन् फिनिसअप पनि निकालिन्छ MT7 अहिलेको म्याचमा एकदमै दामी किल निकालेका थिए MT7 स्नाइपर प्लेयर LYON को टिमलाई पनि देख्न सक्छौँ हामी हु रहेका छन् त्यहाँ खेलाडी स्ट्राट्सका लागि एनर्जाइजर प्रयोग गरेका छन् त के अन्तिम प्लेयर हुन् स्ट्राट्सका त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि स्ट्राट्स यहाँबाट एलिमिनेट भयो भने त्यो क्वालिफिकेसन अझ गाह्रो हुन्छ लास्ट म्याचसम्म पुग्छ प्रेसरमा आउन सक्छ टिम 10औं एलिमिनेसन LYON को टिम भनेपछि LYON प्लस ट्विस्टेड माइन्ड त अलमोस्ट क्वालिफाई भएको हामीले भन्न सकिन्छ अब दुईटा पोजिसनको लागि त्यो रेस रहेको छ टिम शेयरको बिचमा दुईटा म्याचमा भाइटालिटीको त सिभिङले पनि डिक्सलाई रिकल पनि गरिसकेको छ 10औं एलिमिनेसन यागो एक्लैको स्नाइपर प्लेयरको उनलाई हामीले त्यो एलिमिनेसनको लिडर बोर्डमा पनि देखेका थियौँ टप फ्र्यागर रहेका छन् यो ग्रुप बी को लागि 10औं मिनेटको खेल बित्दा बित्दै अब हामी चौथो सर्कलको श्रिङतर्फ पनि मुभ गर्नेछौँ 30 सेकेन्डको टाइममा र सर्कल हेर्ने हो भने सर्कलमा लियोनलाई देखिरहेका छौँ हामी त्यहाँ जुन कि डेरा जमाएर बसिरहेछ प्लस आरआरकी को टिम पनि त्यो डेका स्क्वायरको म्याक्सिमम एरिया कभर गरेको छ कार्बन पेटको पनि प्रयोग भएको छ निलन टिम प्लेयर टिम सिक्रेट मुभ गरिरहेका छन् 11 चाहिँ टोकन छ 2 चाहिँ छुइदिए भने दुईजना प्लेयर त रिकल हुन्छ एउटा प्लेयरलाई त रिकल गर्ने नै छन् सर्कल अब क्लोज हुँदैछ ट्विस्टेड माइन्डको पनि त्यहाँ फाइट LYON सँग परेको छ आरआरकीको पनि फ्लुक्सोसँग परेको छ सक्छ जम्प सर्ट रेन्जमा गएका छन् ट्विस्टेड माइन्डको टिम के निकाल्न सक्छ त यो फाइट दिवसलाई त्यहाँ नक निकालिएको छ फिनिसअप पनि गरिन्छ एक्सपोजी स्नाइपर हातमा रहेको छ रिक्वी सर्ट रेन्जमा जान ट्राई गर्दै इनेलरको प्रयोग गर्छ पहिलो सर्ट आउँछ त्यहाँ कभर फायर डायमन्डको कार 98 को अब अन्तिम प्लेयर राउन्ड रहेका छन् LYON को लागि सर्ट रेन्जमा गएका र डायमन्डले लङ रेन्जबाट कभर फायर ट्विस्टेड माइन्ड यो फाइट जित्न सफल भइसकेको छ LYON को अगेन्स्टमा र आफ्नो त्यो स्पट अझ सुनिश्चित गर्दै एब्सोल्युटली LYON निक्लेको लगतै डिफरेन्स त तपाईँले 25 को डिफरेन्स हेर्न पाउनुहुनेछ उता भाइटालिटीको लागि 25-27 भनेपछि टप 4 तर्फको डिफरेन्स त त्यति मैले देखिनँ 35 को डिफरेन्स ठिकै हो टप 4 तर्फ एटलिस्ट LYON त आउँछ जस्तो देख्न पाइरहेको छु मैले किन भन्दाखेरि यसपछि एउटा मात्र गेम बाँकी छ यो म्याचमा कति अङ्क निकाल्छ भन्ने कुरा हो ल ठिक छ टप 4 तर्फ आउँदाखेरि 35 को डिफरेन्स छ भने तपाईँले त्यहाँ एटलिस्ट तिनटै टिमले त राम्रो खेल्छ भन्ने छैन नि त त्यो एडम त्यही कारणले चाहिँ सायद LYON को टिमको टप 4 तर्फको यात्रा अहिलेको लागि चाहिँ अलिकति पुष्कल देख्न पाइरहेको छु मैले उता एस्ट्रोज अझ पनि टप 10 तर्फ आउने यात्रा कायम गरिरहेका नै छन् यस म्याचमा अब केही 2-4 अङ्क मात्र बाँकी रहेको छ त्यसपछि लास्ट म्याचले डिसाइड गर्नेछ एस्ट्रोज मेबी हामीले यस म्याचमा राम्रो निकालेपछि चाहिँ अभियसली पनि टप 10 सम्मको यात्रा अथवा टप 9 को यात्रा पनि पोसिबल देखिरहेको छु मैले उता टोटल गेमिङले राम्रो खेलिरहँदै गर्दाखेरि चाहिँ 103 त्यहाँ छ 15 पोइन्टको डिफरेन्स तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ टोटल गेमिङलाई पार गर्न अथवा त्यो 8औं स्थानतर्फ जान भनेपछि सायद हामीले स्टोर्सको टिमको लागि एटलिस्ट 10 त टप 10 सम्म आएर चाहिँ सर्भाइभल स्टेज खेल्न पाएको पनि पोसिबिलिटी हामीले देख्न पाइरहेको छौँ यो साइड यो चार्टले हेर्दै गर्दाखेरि उता टिम सिक्रेटको हेर्ने हो भने 6 एलिमिनेसन निकालिसकेका छन् टिम सिक्रेट थर्ड जोनको पनि वार्निङ जोन सुरु भएको लगतै अब चाहिँ टिम्सहरू जोनतर्फ जानै पर्ने हुन्छ र म्यासिभ ड्यामेज दिनेछन् जोनले यस म्याचमा बेग्लै झड्का दिँदैछ टिम्सहरूको लागि जुन अपेक्षा गरिरहेका थिए त्यो अपेक्षा अनुरूप एकदम धेरै टाढा जोन परिरहेको हामीले देख्न पाइरहेका छौँ र केही टिम्सहरूको लागि साथ दिएको छ अहिलेसम्म फ्लुक्सो एक मात्र टिम छ कम्प्लिटली जोनमा जाने टिमको रूपमा र जोन हेर्ने हो भने एडम त्यति राम्रो जोन छैन ओपन फिल्डको जोन छ एउटा मात्र केवल कम्पाउन्ड छ यहाँ त्यो रहेको छ र PLS ले उता साइडतर्फ टिम सिक्रेटको लियोनले त्यहाँ लियोन डाउन भएका छन् टिम सिक्रेटको लागि केही कपाल अफ एलिमिनेसन निकाल्ने एउटा सम्भावना देख्न पाइरहेका छन् एन्ड एम्टी दिएको फ्लुक्सोले मिठो सर्ट्स दिएका छन् र एउटा प्लेसलाई नकआउट निकालेका छन् एम्टीद्वारा जुन प्रकारको त्यहाँ सर्ट्स दिन देख्न पाइरहेका छौँ एन्ड PLS ले पनि त्यहाँ स्नाइपरको प्रयोग गर्दैछन् दुईटा एलिमिनेसन खातामा जोड्न सफल टिम सिक्रेटको लागि एक्ज्याक्टली टिम सिक्रेटको टिम पनि देख्न सक्छौँ 8 एलिमिनेसन निकालिसकेको छ यो म्याचमा यो टिमको लागि पनि त्यो कमब्याक अझ स्ट्रङ हुन सक्छ स्ट्राट जे पर्ला भए पनि पोजिसन चाहिँ बचाउँछौ भनेर आएको थियो IQOO टोटल गेमिङ स्पोर्ट्स आउँछ त्यहाँ हुन त उनीहरूको लागि पनि त्यो कुनै चान्स रहँदैन स्ट्राटको एउटा मात्र प्लेयर एक्स्ट्रा त्यहाँ फिनिसअप भएका छन् ट्विस्टेड माइन्डको टिमलाई पनि देख्न सक्छौँ आमु त्यहाँ MT7 को त्यो सर्ट फिनिसअप पनि आउँछ टोटल गेमिङ स्पोर्ट्स गेमबाट बाहिर 4 एलिमिनेसन फ्लुक्सोले निकालेको छ र 4टै एलिमिनेसन MT7 को भनेपछि यहाँबाट थाहा हुन्छ यो स्नाइपर प्लेयर
कतिको चाहिँ भ्याल्यु एड गर्छ आफ्नो टिममा टिम सिक्रेट यो गल्ती हुन सक्छ यो गल्ती भएको पनि फेरि सब निकालिन्छ र एकैछिनमा झिमिक्कै टिम मारिएको छ अब 4वटा टिम 7 टिमको म्यान पावर रहेको छ 4 म्यानमा रहेको छ लियनको जोकरको डचको अगेन्स्टमा त्यो पहिलो नक लियनको टिम पनि मुभ गर्नेछ सर्ट रेन्जमा 14.5 मिनटको खेल बितिसकेको हामीले देख्न सक्छौँ दिवस रहेका छन् विथ द्याट M590 उनको M590 कतिको चल्छ अगाडिको म्याचेस र यो म्याचमा पनि देख्न सक्छौँ हामी 5औं एलिमिनेसन निकालिसकेको छ 4th सर्कल पनि श्रिङ्क भएर अब 5th सर्कल बनिसकेको छ र त्यो पनि श्रिङ्क हुन स्टार्ट गरिसकेको हामीले देख्न सक्छौँ लियनको टिम मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ ओपन एरिया रहेको छ ढुङ्गा छ अगाडि एउटा ड्रप पनि रहेको छ कभर स्नाइपर प्लेयरको लागि आई थिङ्क त्यो बेस्ट रहन सक्छ कभर नभए त घरमा पनि हल्का जोन छ तर फेरि सिन सिफ्टर आउने हो कि भन्ने डर हो 10 सेकेन्डमा त्यो सर्कल श्रिङ्क हुनेछ श्रिङ्क सिफ्टरको फाइदा आरआरक्यूको टिमलाई एब्सोल्युट त्यहाँ सबैले पोजिसन पनि बसेको एउटा राम्रो एउटा एरिया क्याप्चर गरेको पनि हेर्न पाउनेछौँ आरआरक्यूको लागि र भन्दै गर्दा लियोनको टिमको लागि त्यहाँ एकपछि एक डाउन भएका छन् ट्विस्टेडले पनि हेर्दैछन् आरआरक्यूले पनि हेर्दैछन् हरेक टिम्सहरूको आँखा लियोनतर्फ रहेका छन् जोनले पनि साथ दिएको छैन कति चाहिँ ब्याड लक कति चाहिँ अनलकी हुनु यार टिमले हेरि पनि रहेको छ गेटकिप पनि गरिरहेका छ हानि पनि रहेका छ र जोन पनि जानुपर्ने आवश्यकता थियो लियोन यहाँबाट बाहिर निस्केका छन् र आरआरक्यूलाई केही न केही प्रहार गरेको हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ 5औं एलिमिनेसन निकालिसकेका छन् MP7ले जुन प्रकारको हामीले स्नाइपर प्रयोग गरेको हेर्न पाइरहेका थियौँ उता फेरि पनि यहाँ निकालिरहेको हामीले देख्न पाइ नै रहेका छौँ आरआरक्यूको लागि हामीले हेरौँ कसरी यो म्याच इन्ड अप गर्नेछन् ट्विस्टेड माइन्डको लागि धेरै एलिमिनेसन निकालेको हामी हेर्न पाइरहेका छौँ त्यो हामीले फायरिङ इफेक्ट पनि देखिरहेका छौँ एउटा ग्रेनेडले मेबी चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ भनिरहेका थिए त्यहाँ फ्ल्यास फ्रिजरको पनि प्रयोग गरेका छन् स्काइलरको प्रयोग गर्दै अब ग्रेनेड पनि प्रहार गर्ने छैन म्यासिभ ड्यामेज त्यति धेरै लिन त पाएनन् तर पनि थोरै पिन डाउन गरेर थोरै पछाडितिर धकेल्नको लागि चाहिँ त्यहाँ कायम रहन पुगे ट्विस्टेड माइन्ड अलिकति कन्जस्टेड एरियातर्फ लम्किँदैछन् ओपनली खेल्न पाएनन् त्यहाँ आरआरक्यूतर्फ आँखा रहेको छन् ट्विस्टेड माइन्डको एउटा ग्रेनेडको प्रहार कतिको कनेक्सन आउँछ त्यहाँ डायमन्डद्वारा ग्रेनेड पेडी पनि फेकेका छन् कनेक्सन एउटा आएको छैन अर्को कनेक्सन आएको छ तर त्यो इनफ रहने छैन उता ग्लुमिल्डर्सद्वारा त्यो एउटा ग्लुवालहरू तोड्ने एउटा सम्भावना देखिरहेका छन् एक्सपोजी डाउन हुनेछन् तर सजिलै तरिकाले रिभाइभल दिइसकेका छन् आरआरक्यू जोनतर्फ जानुपर्ने अहिलेको लागि छैन तर अब यो जोनले चाहिँ कसलाई साथ दिनेछ कहाँबाट जोन बढ्नेछ भन्ने कुराले धेरै नै कुराहरू जताउनेछ टिम फ्लक्सो राइट ह्यान्ड साइडमा कुनै पनि त्यति धेरै भन्नु एउटा थ्रेट देख्न पाइरहेको छैन मैले किन भन्दा आरआरक्यू भर्सेस ट्विस्टेड माइन्डको फाइट परिरहेको छ उता फ्लक्सोले हेभी मात्र रहेका छन् उहाँहरूले केवल त्यो दुईटा टिम्सको चाहिँ के गर्छन् भनेर देखि मात्र रहेका छन् अनि राम्रो डिसिजन फ्लुक्सोद्वारा एकदमै राम्रो दिमाग लगाउनु पुगे जुन प्रकारको त्यो माथि तपाईँले हेर्नुहुन्छ अर्को एरियातर्फ लागे अनि एउटा राम्रो कम्पाउन्ड होल्ड गरेको पनि हेर्न पाउनेछौँ माथि साइडतर्फ MT7 को पोजिसनले गाह्रो पराउन सक्छ ट्विस्टेड माइन्ड एग्रेसिभ भएर चाहिँ त्यो फाइट इन्गेज गर्न गएको पनि हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ त्यो एउटा डिसिजन गलत हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि कुरा रहन पुग्नेछ अलिकति मुनि साइडको टनेल भनौँ अथवा त्यो क्यानलतर्फ गएर बसेको पनि हेर्न पाइरहेका छौँ आरआरक्यू अब आरआरक्यू सबै टिम जोनतर्फ लागे आरआरक्यू बिचरा त्यही ठाउँतर्फ मात्र पर्खे र आरआरक्यूलाई सायद अब दुईटै टिमले पिन डाउन गरेर त्यहाँबाट तस नस पुऱ्याउनेछ एक्ज्याक्टली देख्न सक्छौँ हामी फ्लुक्सोको टिम रहेको छ त्यहाँ स्काइलरको प्रयोग गरेको छ M27 हातमा M8 र AWM रहेको छ अब अन्तिम ब्याटलतर्फ हामी आइसकेका छौँ अब यसलाई चाहिँ नक निकालिन्छ पर्सिनको हेड सट टचलाई देख्न सक्छौँ हामी त्यहाँ कुन प्रयोग गरिएको छ M27 with that freaking head shot टचलाई नक निकाल्छन् तर त्यो इनफ रहने छैन टिममेटको राम्रो खबर आएको छ आरआरक्यूको लागि तर मुभ गर्नुपर्ने छ ग्लु वलको त्यहाँ देख्न सक्छौँ हामी एकमाथि एक ग्लु वल खप्टिएको छ टोकन्सहरू पनि एक्सचेन्ज हुन्छ के रिकलको लागि पनि जान सक्छन् भन्ने हो या फिर के युटिलिटिजहरू बाइ गर्ने हो टिम बुस्टरहरूदेखि लिएर टचको त्यो ग्रेनेड मललाई नक निकालिन्छ आरआरक्यूको हालत टाइट भइसकेको छ देख्न सक्छौँ हामी पेट ट्रेक इफेक्टको कारणले गर्दा त एनिमीको लोकेसन मेडिकिट लगाइरहेको देखिएको छ जब नक निकालिन्छ माल सुपर मेडिकिट प्रयोग गर्दै तर सर्कलको ड्यामेज निकै नै रहन्छ माल धेरै बेरसम्म सर्भाइभ आन्दैनन् दुईजना प्लेयर आरआरक्यूको सर्कलमा त आइसकेका छन् माल पनि अगाडि मुभ गरेको देख्न सक्छौँ तर तल फ्लुक्सोका प्लेयरहरू रहेका छन् अझै पनि ट्विस्टेड माइन्डका प्लेयरहरू त्यो एक्सनमा आएको छैन MT7ले अर्को नक निकाल्छन् यो प्लेयरले जुन लेभलमा भ्याल्यु एड गरेको छ द्याट इज रियली इम्प्रेसिभ माललाई त्यहाँ देख्न सक्छौँ चालिन्छ अब अन्तिम प्लेयर आरआरक्यूको लागि ग्लुवल फुटाइ जानेछन् बटरमा आएको देख्न सक्छौँ हामी डायमन्ड रहेका छ त्यो खेलाडी दिवस अब अन्तिम प्लेयर रहेको हामीले देख्न सक्छौँ र बुया निकाल्न सफल
हुनेछ मेबी फ्लुक्सोको टिम। एकदमै त्यहाँ फ्लुक्सोले बुया निकालेको हामीले हेर्न पाएका छौँ। फ्लुक्सोले बुया निकालेको लगतै त्यहाँ उफ्रिरहेका छन्। तपाईँले सेलिब्रेसन पनि हेर्न पाउनुहुनेछ जुन प्रकारको त्यो भन्दै थियो हामीले एडम, जुन प्रकारको फ्लुक्सो त्यो एरिया त्यो कम्पाउन्ड छोडेर अर्को साइडतर्फ लम्केका थिए। त्यो ठाउँबाट धेरै नै हेल्प रहन पुग्यो फ्लुक्सोको लागि, विशेष गरी एमटीको पोजिसनले जुन हाई ग्राउन्डको पोजिसनले धेरै नै हेल्प रहन पुग्यो र सायद फ्लुक्सो अब भने अलिकति सेफ बन्नेछ। टप 4 तर्फ क्वालिफाई भएर फाइनल्सतर्फ जानको लागि र त्यो मुहार त्यो तपाईँले ह्याप्पी फेसेसहरू हेर्न पाउनुहुन्छ फ्यान्सको, अनि अलिकति त्यहाँ उफ्रिरहेका छन्। मजा आइरहेको छ यो हेर्नको लागि पनि। एक्ज्याक्टली त्यो जोस त्यो उत्साह फ्लुक्सोको मेबी यो ग्रान्ड फाइनलको इन्ट्री रहन सक्छ, मेबी होइन अलमोस्ट रहेको नै छ। र यो टुर्नामेन्टभरि नै त्यो एक्साइटेड फ्यानहरू रहेका थिए। एन्ड यो भाइ वर्ल्ड कप भनेको दिस इज वर्ल्ड कप आई गेस, र वान अफ द मोस्ट एक्साइटिङ फ्यान जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप भरि नै थ्रु आउट अल द गेम्स यो फ्री फायरको फ्लुक्सोको फ्यानहरू रहेका छन्। मास्कोटदेखि लिएर सबै खुसी छन्। एन्ड अब हामी केही बेरमा प्लेयर इन्टरभ्यूतर्फ पनि मुभ गर्नेछौँ। त्यहाँ प्लेयरहरू पनि रेडी हुँदैछन्। एन्ड लेट्स सी त्योभन्दा अगाडि रिप्लेतर्फ जानेछौँ। बत्जिन सर्ट रेन्जमा जान्छन् त्यो दुईटा नक, जसको कारणले गर्दा आरआरक्यूलाई एलिमिनेट गरियो। त्यसपछि बर्जिन रुकेनन्, एक पछि अर्को, अर्को पछि एक, त्यसपछि त बुया निकाल्न सफल फ्लुक्सोको टिम। ट्विस्टेड माइन्ड चान्स त थियो बुया निकाल्ने, तर स्टिल समथिङ आई थिङ्क ट्विस्टेड माइन्ड विल बी भेरी मच ह्याप्पी, किनकि 19 एलिमिनेसन आएको छ। सेकेन्ड प्लेसमा फिनिस गर्नु आई थिङ्क द्याट्स रियली इम्प्रेसिभ। र तिनवटा टिम LYON, ट्विस्टेड माइन्ड एन्ड फ्लुक्सो, आई थिङ्क हामीले त्यो टप 3 त पाइसकेका छौँ। एब्सोल्युटली हामीले त्यो टप 3 पाइसकेको जस्तो देख्न पाइरहेका छौँ। हामीले LYON, फ्लुक्सो, ट्विस्टेड माइन्ड यी तिनवटा टिमले ब्याक टु ब्याक राम्रो पर्फर्मेन्स निकालिरहेको छ र त्यो फाइदा पनि भइरहेको हेर्न पाइरहेका छौँ। तर क्वेसन के छ भन्दाखेरि आरआरपीको लागि चाहिँ अब प्रेसर हुनेछ। आरआरपीले ब्याक टु ब्याक नराम्रो गेम खेलिरहँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाँकी रहेका टिम्सहरूले फाइदाजनक रिजल्ट निकालेको छ र टप 4 तर्फको यात्रा सायद फ्लुक्सो, LYON, आरआरक्यू जस्ता टिम्सहरू पक्कै पनि सर्भाइभल स्टेजतर्फ जान चाहेको छैन जस्तो मन लाग्छ। र हामी जानेछौँ सानो छोटो विश्रामतर्फ, अनि फेरि पनि आउनेछौँ। तर त्यसअघि हामी अहिलेको लागि हेरिरहेका नै छौँ। तपाईँहरू हेर्दै हुन्छ फ्री फायर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप र अहिलेको लागि फ्यान वाट अ सपोर्टर त्यहाँ। तर is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by play. Well, my God, if that didn't get you pumped, then I don't know what will. It's Lace and Neptune here to bring you that match recap. And my God, Fluxo. Holy moly, I consider me impressed there. Not only did they have that height position, Neptune, but they managed to get so many eliminations within that final zone. Yeah, I mean, it's just difficult to get away from that. We've seen Twisted Mind, we've seen RRQ try to get close to them, but the elevation, especially with MT7, it's just difficult to tag him. And with the zones pushing them in, forcing them in, they couldn't even get an angle to snipe him down. I mean, and when you have like Twisted Minds and their rotation that they had to go through, it kind of looked like they might have been the next one out. But Fluxo, you know, having that eyes on top of RRQ is something that, you know, Twisted Minds are probably like, thank you, because they were able to position themselves into that. But obviously we want to talk about those sorts of teams in that mid-range there and who might be going to have to work a little bit harder in this next game. And of course, LYON, you know, we want to sit in that top 4 position. Yeah, I mean, it's getting tougher and tougher for LYON right now because earlier, before that game, like there's 3 teams above them. And now that they got eliminated a little bit early, those fights or those teams are still alive. They managed to get a few more points, but there's a little bit switcheroo in terms of the order. And we might be seeing something being forced down once we see the overall. I mean, this leaderboard is very close. And of course, you know, we talk about that last game and RRQ and how they were sort of sitting in a nice position early on in that stage. But obviously having Fluxo on that height in contention, it didn't really pan out for them to be able to push them way in. And the fact that, you know, they need to be making these proper calls and making these rotations early because they need it.
Yeah, exactly. I mean, Fluxo right now, especially with how they got their booyah, the consistency they have, the elimination that they had as well, I think it will work for them, and it will work for their favor. They might have pushed Team Vitality away from the top 4, but what's difficult at this point in the last game is they're still very close. I mean, they can smell the teams that's following them. Yeah, and we got to look at these sort of top 4 bubbles, but I do want to draw your attention maybe down to the bottom of the leaderboard with Straw Hats, because I mean, a couple of the teams that were going out, I think it was AH.AL, we're looking at the S8ULs being knocked out early in those matches, may have paved the way for Straw Hats to sort of move up and get out of those bottom 2 eliminations, but was it enough, Neptune? I don't think it's enough. I mean, it's very, very close, especially with performance at Ali. They had managed to pull off the match before that. So that's already a huge run that Straw Hats need to do. And who did eliminate them? It's Team Fluxo. So it's getting tougher and tougher for those at the bottom too. It's just unfortunate as well that even MÍA Corp couldn't get a point or a few more than points, and that's enough to catch up to Straw Hats. And it's just unfortunate that they keep beating up against each other. They should have been splitting away from the rest of the squad, trying to keep it safe, final circle. But if that's the same intention for everyone, then eventually you end up meeting. Yeah, and I mean, if we have a look at like MIA missing in action or what is happening there, obviously they are sort of going in that bottom spot, but I don't believe that they're going to have enough run in this last game to push them out of that bottom 2. I mean, unless they pull off some sort of crazy action like Fluxo with these eliminations, but it looks like, it's going to be a little bit difficult for them to be able to just get out of those elimination spots so deeply down. But of course, I'm always an optimistic Neptune. I'm always like, someone could do something crazy here. Might not happen for MIA, but for Straw Hats, it could be something where they can bop them out of that bottom 2. And I mean, we're rearing and ready to go for match number 6. Let's find out exactly where these teams are going to hit. Casters, take it away. हामी एउटा छोटो ब्रेक पछि आइसकेका छौँ एन्ड प्लेयरहरूको भिजुअल्स पनि देख्न सकिन्छ। स्ट्र ह्याट्सको टिम यहाँ AH.AL लाई पनि देख्न सक्छौँ। दुईटा टिमको लागि त्यो टप 10 मा आउनु नै पर्ने छ। क्वालिफिकेसन अझै पनि बाँकी छ र MÍA कर्पलाई पनि देखिरहेछौँ हामी। तिनटै टिमको लागि त्यो क्वालिफिकेसन अब डाउन टु लास्ट म्याच सम्धि। अब एउटा केवल म्याच बाँकी छ। टप 10 को बिचमा हामीले ओभरअल र्याङ्किङ पनि हेरौँ के कस्तो छ भनेर र कम्पिटिसन एकदमै हाई। अब हामी अन्तिम म्याच तर्फ पनि मुभ गर्नेछौँ केही बेलामा। त्यसपछि थाहा हुनेछ कुन चाहिँ टिम रहन्छ टप 4 जुन कि क्वालिफाई हुनेछ ग्रान्ड फाइनलको लागि र कुन चाहिँ टिम सर्भाइभलको लागि जानेछ र कुन चाहिँ टिम घर फर्किनेछ यहाँबाट। त्यो हामीले देख्न पाउने छौँ। अब अन्तिम म्याच तर्फ हामी पर्खिने नै छौँ। अहिले लागि तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो स्टेट माइन्डको टिम्स काम कम्पोज भएर बसिरहेका छन् जुन प्रकारको खेलेका थिए। यो म्याचमा 5औं म्याचमा तपाईँले आजको दिनको ओभरअल 5औं म्याच र ओभरअल ग्रुप स्टेजको 11औं म्याचको तपाईँले हाइलाइट हेर्नुहुन्छ भने त्यो स्टेट माइन्ड टप 2 अथवा टप 3 तर्फ पर्खेको हामीले हेर्न पाएका थियौँ। आरआरक्यू टु स्टेट माइन्ड र फ्लुक्सोका टिम रहेका थिए भनेपछि अब अन्तिम म्याचतर्फ जानेछौँ हामी। मुनिरहेको टिम्सहरूको लागि धेरै नै गाह्रो हुनेछ। टप 4 त सम्मको यात्रा त अहिलेको लागि छोडौँ, तर एटलिस्ट सर्भाइभल स्टेज खेल्ने मौका भनौँ अथवा टप 10 तर्फ आउने त्यहाँ अलिकति फन पार्ट पनि देखाउँदैछन्, बक्सिङ गर्दैछन्। सायद उनलाई रविन्द्र दान्तको पनि याद आयो जस्तो मलाई लाग्छ। रविन्द्र दान्तको जुन फाइट हामीले हेरेका थियौँ त्यस्तै प्रकारको फाइट, त्यस्तै प्रकारको त्यहाँ दान्त सर्ट पनि हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ। त्यहाँ आरआरक्यूको फ्यान भनौँ अथवा आरआरक्यूको सपोर्टरको तर्फबाट र हामी अन्तिम म्याचतर्फ हामी पर्खिरहेका नै छौँ। हेरौँ के कति एलिमिनेसन के कति पोइन्ट्सहरू इच अफ द टिम्सले निकाल्नेछन् र त्यहाँ तपाईँले चार्टमा हेर्नुहुन्छ भने पनि S8ULलाई फुल सपोर्ट, लियोनलाई फुल सपोर्ट भनेर त्यहाँ प्लेयर्सहरूले चाहिँ दिइरहेको पनि देख्न पाइरहेका छौँ। इफ आइ एम नट रङ त्यो कहाँबाट आएको छ, कुन चाहिँ भनौँ सायद युट्युबबाट भनौँ अथवा मेल केबाट आएको छ ठ्याक्कै मलाई आइडिया त भएन। ट्विटरबाट आएको हो कि, ट्विटर त छैन अहिले, एक्सबाट आएको हो कि आइडोन्ट नो। तर यहाँ सपोर्ट जुन ठाउँबाट पनि जताबाट पनि भनौँ अथवा जुन सोसियल ह्यान्डलबाट पनि गरिरहेको हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। त्यहाँ एक्ज्याक्टली सम्झे ट्विच रहेको त्यो प्लेटफर्म र या सबै त्यहाँ सपोर्टर्सहरूको त्यहाँ आइरहेको छ मेसेज। LYOS भर्सेस आरआरक्यू जेनरेसनल वार, ट्विच गट ग्रिडी राइट देयर भनेर पनि त्यहाँ धेरै टिमको समर्थन। स्ट्र ह्याट्स बङ्गलादेशबाट पनि देखिरहेका छौँ, S8UL, त्यसपछि लियोन
ट्विस्टेड माइन्ड, LYON, फ्लुक्सोको त फेरि समर्थनै फेरि हाम्रो स्टेडियम नै देखिरहेका छौँ, एरिनामै देखिरहेका छौँ। सबैजनाको त ट्विचमा सेयरिङ, आफ्नो तर्कहरू, आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्नेहरू देखिरहेका छौँ। फ्लुक्सोको कुरा गऱ्यौँ, फ्लुक्सोका प्लेयरहरू पनि अगाडि आएका छन्। MT7लाई पनि देख्न सक्छौँ हामी यतापट्टि। अब गेमतर्फ रेडी भइरहेका छन् प्लेयरहरू, अझै पनि कस्टम रुम लबीमै रहेका छन्। यसो निहाल्ने हो भने त्यहाँ प्लेयरहरूको डिभाइसतर्फ आई थिङ्क लबीमा प्रवेश गरिसकेका छन् जस्तो लाग्यो मलाई। यस, लबीमा प्रवेश गरिसकेका छन्। सम द एन्ड अब हामी अन्तिम म्याचतर्फ मुभ गर्नेछौँ। अन्तिम खेल ग्रुप बीको, यो ग्रुप स्टेजकै इनफ्याक्ट अन्तिम खेल। टप 4 टिम ग्रान्ड फाइनलको लागि 4टा पाइसकेका छौँ। 6वटा टिम हामीले सर्भाइभलको लागि अलरेडी ग्रुप एबाट पाइसकेका छौँ। 2टा टिम बाहिरिसकेका छन्। त्यहाँ प्लेयर्स पनि रहेको छ, भाइटालिटीका टिम रहेका छन्, भाइटालिटीको प्लेयर रहेका छन्। किनकि त्यो प्लेयर्स काम लाग्दैछ, त्यो पर्फर्मेन्समा देखिन सक्छ, त्यो प्लेयर्सले देख्न सकिन्छ। हामी अरू टिम्सहरू पनि काम, किनकि यो सिचुएसनमा काम हुनैपर्छ। अलमोस्ट कुनै पनि टिम 1 देखि 12 सम्म सम्झि बाहिरिने त कुनै पनि टिम अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन भन्न सकिन्छ। ल मानौ 11th 12th 10th मा भएको टिमहरूलाई पनि त्यो डर छ आफू एलिमिनेट हुन्छु भनेर, र त्यो कन्फिडेन्स पनि छ आफू क्वालिफाई हुन्छु भनेर, किनकि ग्याप धेरै कम छ। एकदम एब्सोल्युटली त्यो रहेको नै छ। किन भन्दा टप 4 सम्मको यात्रामा पनि ग्याप कम देखिरहेका छौँ हामीले, अनि टप 10 सम्मको यात्रामा पनि हामीले त्यो ग्यापलाई त्यति धेरै देखिरहेका छौँ। टिम्सहरू एकपछि एक अर्को गेम राम्रो आउँछ भने सजिलै तरिकाले सर्भाइभल स्टेज खेल्ने मौका पनि हुनेछ र टप 4 तर्फ जाने मौका पनि हामीले लगातार देख्न पाइरहेका छौँ। सो हेरौँ के कति रिजल्टहरू आउनेछ यो साइडतर्फ र अन्तिम म्याचतर्फ जानेछौँ। इट्स गोना बी ग्रुप नम्बर बी को डे नम्बर 2 को EWC म्याच नम्बर 12 तर्फ हामी लम्किसकेका छौँ। हेरौँ के कति अङ्कहरू निकाल्नेछन्। पुर्गाटी म्याप बन्नेछ आजको दिनको दोस्रो म्यापको रूपमा। हामीले 2 पटक खेलेको म्यापको रूपमा हामीले पुर्गाटी म्यापलाई हेर्न पाउनेछौँ, रिपिटेड म्यापको रूपमा पनि चिनेको छ। अनि उता एल्मेसन, मस्ट एल्मेसन निकाल्ने तर्खरमा पनि हामीले अवे यागोलाई देख्न पाइरहेका छौँ। र कम्पिटेटिभ हुँदै गर्दै गर्दाखेरि मस्ट ड्यामेजमा पनि फ्लुक्सोको 2टा प्लेयर्स, सरी LYON को एउटा प्लेयर र फ्लुक्सोको एउटा प्लेयर, अर्को ट्विस्टेडको प्लेयर हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। यागो भने 2 ठाउँमा लिड गर्दैछन्, MT ले चाहिँ अलिकति ड्यामेजतर्फ लिड गरेको पनि हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ। र ब्राजिलियातर्फ फेरि पनि इनिसियल फाइट हुनेछ, लियोन भर्सेस टोटल गेमिङसँग लियोनको एउटा प्लेस लुज भएको पनि हामीले हेर्न पाइसकेका छौँ। उता मियाको टिमको फाइट हुनेछ, स्टोरसँग 2टै टिमको लागि पोइन्ट्सको निकै नै आवश्यकता देख्न पाउनेछौँ। टप 10 सम्म क्वालिफाई गर्नको लागि सायद एडम एउटा न एउटा टिमले यहाँ जानी ड्रप क्लासिङ गरेर चाहिँ अर्ली फेजमा कि जित्ने कि यहाँबाट निक्लिने भन्ने डु अर डाईको अब अवस्था सृजना गरेको देख्न पाइरहेका छौँ। एक्ज्याक्टली 2टै टिम बटममा रहेका छन्, टेबलको तल्लो साइडतर्फ रहेका छन् र 2टै टिमको लागि यो एलिमिनेसन, यो फाइट जित्नु, ड्रप फाइट निकै नै इम्पोर्टेन्ट। यहाँबाट यदि एलिमिनेट हुनु पर्यो भने सिधै घरको बाटो हुनेछ 2टै टिमको लागि। मिया क्रपले त अझै त्यो मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। टपको एचपी कम, 2जना प्लेयर पछाडि नै रहेका छन् स्ट्राचको लागि। टपको अगाडि त्यो रस आइसकेको छ, निललाई पनि देख्न सक्छु सँगसँगै रहेछन्। टकलाई त्यहाँ नक्ति कालिन्छ, निक सर्टेनमा जान ट्राई गर्दै निलको एमटेन 14 आउँछ, तर निलको पनि एचपी निकै नै कम रहेको छ। त्यहाँ ग्लुअल फुटाइन्छ 2टै प्लेयरलाई, ट्राचेसको त्यहाँ चार्ज बस्टरको सर्ट आउँछ, एक गोलीमै ढालिन्छ र स्ट्राचको टिम अब एक मात्र प्लेयर केवल बाँकी रहेको छ। मिया कपको टिम राम्रो फाइट निकालेको छ यो स्ट्राचको अगेन्स्टमा, तर S8UL Esports पनि थर्ड पार्टीको लागि आएको छ। क्याप्याक्सेड निस्किसकेका छन्, त्यहाँ देख्न सक्छौँ हामी बनीलाई नक निकालिएको छ, तर 2जना प्लेयर पनि नक भएका थिए मिया कपको। अब रेस्क्यु गर्नेछन् यो सिचुएसनबाट, तर त्यहाँ उफ्री सर्ट आउँछ। बिप्लीको एचपी कम, रेस्क्यु गर्न ट्राई गरिरहेका छन्। नुर सर्टेजमा आइसकेका छन्, नुरलाई नक निकाल्दै बिप्ली कभर फायर चाहिन्छ, तर ज्याक बेस्ट अफ त्यो एचपीले सर्भाइभ गर्दै यो फाइटमा र लास्ट प्लेयरमा थिए क्यापा, तर रिकल गर्न पनि सफल। एकदमै त्यो फाइट निकै नै मजेदार फाइट भएको थियो। त्यहाँ S8UL पनि पछि लेटली जोइन भएका थिए। S8UL ले किल त निकालेको छ, तर अझ पनि मिया कर्पको टिम यहाँबाट बाहिर निक्लेका छैनन्, बसिरहेका छन्। क्यापाले रिभाइभ दिएका छन्, नुर अगाडि आउनेछन् उनलाई सपोर्ट दिनको लागि। उनको साथी मित्रहरू देखिरहेका छन्। यो साइडतर्फ सायद एटलिस्ट एउटा एलिमिनेसन निकालेर चाहिँ बाहिर जान चाहनेछन् त्यहाँ, र एलिमिनेसन निकाल्न पाएनन्। त्यहाँ ट्रोलले नकडाउन निकालेका छन् र एलिमिनेसन पनि कम्प्लिटली निकालेका छन्। S8UL को लागि चौथो एलिमिनेसन खातामा जोडिसकेका छन् र टप 10 सम्म जाने यात्रा अझ पनि कायम भइरहेको छ। यहाँ टोटल गेमिङ उता
भाइटलिटीसँग फाइट परेको छ भाइटलिटीको केही प्लेयर्सहरू डाउन भएका थिए तर उता साइडतर्फ भाइटलिटीले पनि केही धक्काहरू दिएर चाहिँ एटलिस्ट एउटा एलिमिनेसन निकालेको हेर्न पाइरहेका नै छौँ टोटल गेमिङ स्याङ्की राइट साइड पोजिसनतर्फ दुईवटा प्लेयर्स दुईवटा डिफ्रेन्ट डिरेक्सनतर्फ हामीले हेरिरहेका छौँ र स्टोर्सका सर्ट भने यहाँ कम्प्लिटली सक नै हुनेछ जुन प्रकारको त्यहाँ भेहिकलको साथमा आएका थिए प्लेयर्स थियो अनि कम्प्लिटली उनलाई पनि वाइप आउट दिन पुगे तर स्टोरेजको लागि भने अझ पनि 3टा प्लेयर्स नै बाँकी छ टप 10 को पोजिसन सायद अलिअलिको टिमले लुज गर्न चाहने छैन 2टा मात्र प्लेयर्स बाँकी रहेको कारणले रिभाइभल दिएर अथवा केही न केही गरेर बचाउन चाहने नै छ उता भाइटलिटीसँग फाइट परिरहेको छ एन्ड द्याट वाज ब्युटिफुल शट फ्रम द साइड अफ स्टोरेजका टिम हुले नकडाउन निकालेका छन् र 2टा एलिमिनेसन आफ्नो खातामा जोड्न सफल 3टा एलिमिनेसन व्हाट अ प्ले फ्रम द साइड अफ स्टोरेज हु त्यहाँ राम्रो एलिमिनेसन निकालेका छ त्यो पनि एकदमै आवश्यक एकदमै चाहने अथवा एकदमै निडेड सिचुएसनमा यहाँ निकालेका छन् र आफ्नो टिमलाई अझ पनि त्यहाँ क्वालिफिकेसनतर्फ लैजाने अवसर सृजना गरिरहेको हेर्न पाइरहेका छौँ अनि जुन कन्फिडेन्ट थियो त्यहाँ उको द्वारा 2टा होइन 3टा प्लेयरलाई किल निकालेका थिए मिया कर्पको लागि एकपछि एक डाउन भएका थिए तर अभियसली पनि रिभाइभल दिएका नै छन् उता साइडतर्फ गएर एक्ज्याक्टली लियनको टिमको अगेन्स्टमा पनि एचएलको त्यहाँ सट आइरहेको छ पहिलो एलिमिनेसन रिमाइन्डले त्यहाँ निकालिसकेका छन् मन्स्टरको पछाडि रहेका छन् मन्स्टरको प्रयोग गरेको छ यहाँबाट निस्किन्छ र लियन पनि निस्केको छ पछाडिको बाटो हुँदै निस्केको छ लियनको टिम पनि किनकि त्यहाँ क्याजुअलिटी फेस गर्नु परेको थियो आरआरकीको उता एलओएससँग फाइट पर्दै एलओएस क्वालिफाइड नो डाउट आरआरकीको रेसमा अझै पनि रहेको छ ओभरअल स्ट्यान्डिङ्स देखेका छैनौँ हामीले अहिले त त्यो हेरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो साइडबार यदि आयो भने कस्तो के रहन्छ त भनेर टिम चाहिँ के कस्तो स्थिति रहेको छ त अहिलेको लागि डेलालाई देख्न सकिन्छ जोकरको हुन्छ किनकि त्यहाँ इन्टरनेट गएको देखिरहेछौँ हामी ओके हि इज ब्याक मेबी रिस्टार्ट गरिरहेका थियो होला गेम तर त्यहाँ स्टेडियम अरिनामा हेर्ने हो भने आरआरक्यूको लागि फुल सपोर्ट आरआरक्यू इन्डोनेसियन साइड उहाँहरूको समर्थकबाट फुल सपोर्ट आइरहेको छ श्राहदको टिम पनि देख्न सक्छौँ 4 एलिमिनेसन निकालेको छ एक्स्ट्रा एउटा एलिमिनेसन र हुको त्यो 3टा एलिमिनेसन देखेका थियौँ हामीले भर्खरै फिल्ड्समा र हेर्ने हो भने त्यो साइडबार मिया कर्प अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने छ अझै किनकि धेरै ग्याप स्ट्राइडले त्यो ग्यापलाई अझै बढाइरहेको छ फेरि टोटल गेमिङ S8UL 99 पोइन्टमा पुगेको छ AHS 95 मा स्ट्राइड 94 मा मिया कर्पको टिम 85 मा भनेपछि चाहिएको छ अझै 10-12 पोइन्ट त चाहिन्छ मिया कर्पलाई तर फेरि त्यो ल्याएपछि अगाडिका टिमहरू चाहिँ एलिमिनेट हुनु पर्यो भन्ने उनीहरूलाई त्यो सोच्नु पर्यो फेरि देख्न सकिन्छ र टप 4 को रेसमा पनि फेरि कम्ती छ है फेरि अझै पनि त्यो क्वालिफिकेसन दाउमा किनकि भाइटालिटी झन्डै एलिमिनेट त हुन आँटेको छ एउटा मात्र प्लेयर देखिरहेका छौँ हामी तर लियनको टिम पनि त्यो रेसमा अझै पनि बनिरहेको छ एब्सोल्युटली त्यो अझ पनि रेस त कायम रहेको नै छ देख्न पाइरहेका छौँ हामीले र यहाँ फेरि पनि टोटल मोस्ट एलिमिनेसनको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चार्ट अझ पनि अवे यागो र पिएलएस रहनेछ मोस्ट ड्यामेजमा त्यही मुहारा हामीले देख्न पाइरहेका छौँ 3200 ड्यामेज 32,000 ड्यामेज यागोको लागि एमटी र अर्को द स्टेट माइन्डको प्लेयर्स देख्न पाइरहेका छौँ र स्कोर बोर्डको पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने टप 4 सम्मको यात्रा अझ पनि हरेक टिमलाई कायम भइरहेको हेर्न पाइरहेका छौँ बुयाको फिट पनि हेऱ्यौँ हामीले र यहाँ टप 10 तर्फ आउने यात्रा पनि अझ कायम देख्न पाइरहेका छौँ हामीले स्टोरेजको लागि यो कुन कुन टिम बन्नेछ यहाँ टप 10 तर्फ जानको लागि एट द मोमेन्ट ट्विस्टेड माइन्ड र टोटल गेमिङको लागि अलिकति प्लेयर्सहरू लुज भएको हेर्न पाइरहेका छौँ अदर देन द्याट त्यति धेरै प्लेयर्स लुज भएको हामीले देख्न पाएका छैनौँ र रिप्लेतर्फ लागौँ जुन एसएसको स्टोरेजका हुले 2टा एलिमिनेसन यहाँबाट निकाल्न पुग्यो त्यो पनि भाइटालिटीको प्लेयर्ससँग अनि बाहिरबाट आइरहेको थियो मियाको एउटा प्लेयर्स र उनलाई पनि मजाको त्यहाँ हेड सर्ट्स दिएर मजाको त्यहाँ सर्ट्स दिएर चाहिँ 3टा एलिमिनेसन सरलै तरिकाले निकाल्न पुगे र बिस्तारै स्टोरेजका टिम टप 10 तर्फको यात्रा कायम गरिरहेको हेर्न पाइरहेका छन् भाइटालिटीको जुन त्यो 1v2 को ब्याटल भएको थियो स्टोरेजसँग 2 जना प्लेयर्स भए तापनि 2v1 पनि आफ्नो तर्फ लैजान पुगेनन् त्यहाँ त्यसले केही न केही चाहिँ अलिकति प्रेसर सृजना गरेको जस्तो हामीलाई त्यहाँ मान्न सक्छौँ र भाइटालिटीले एटलिस्ट सर्भाइभ त गर्न पुगे 4वटै प्लेयर्समा कन्भर्ट भएको छ यो टिम र एट द मोमेन्ट सबै टिमले अलिकति केही न केही कपाल अफ किल्सहरू निकालिरहेको हेर्न पाइरहेको छौँ भने फ्लुक्सो एक मात्र टिम छ जसले कुनै पनि एलिमिनेसन निकालेको छैन तपाईँले टाइमर हेर्नुहुन्छ भने 8 मिनट सकिसकेको छ सो नयाँ कुरा हेर्न किन भन्दा फ्लुक्सोले आज 2टा बुया निकालेको छ तर पनि कुनै पनि त्यहाँ हामीले
अहिलेको लागि चाहिँ एलिमिनेसन निकालेको हेर्न पाएका छैनौँ र सही समयमा सही दिमाग लगाएर भनौँ अथवा सही समयमा चाहिँ अलिकति काम भएर चाहिँ टप 4 तर्फ क्वालिफिकेसनतर्फ नै उहाँको दाउ रहेको छ एक्ज्याक्टली फ्लुक्सोको टिम पनि अलिकति सम्हालेर खेल्ने देखिन्छ तर फेरि भाइटालिटीले फलाङ हानिसकेको छ फ्लुक्सोलाई 5th मा फेरि ल्याइसकेको छ 5 एलिमिनेसन निकालेको थियो भाइटालिटीले भनेपछि फ्लुक्सो अब 5th मा आएको छ लियनको लागि त्यो गाह्रो छ रेस आई थिङ्क धेरै गाह्रो छ किनकि भाइटालिटी र फ्लुक्सो मध्ये दुईटै टिम त्यो अर्ली वाइप आउट हुनु भनेको अलिक मानव न त्यो अलिक सुहाउँदैन कुनै न कुनै टिमले त्यो 10-12 एलिमिनेसनको साथ टप 3 टप 4 त ढुक्क गर्छ सम्धि यी दुईटा टिम मध्येबाट सो भनेपछि अहिलेको लागि आरआरक्यू ट्विस्टेड माइन्ड र एलवास त हामीले अलमोस्ट क्वालिफाई भन्न सकिन्छ टप 3 त्यसपछि चाहिँ कुन टिमले इन्ट्री मार्छ त इज इट गन बी भाइटालिटी अर फ्लुक्सो म त यही दुईटा टिमको नाम देखिरहेको छु र तल्लो फेजमा हेर्ने हो भने स्ट्रो ह्याट्स AHL S8UL MÍA Corp स्टिल तर MÍA Corp मेबी अलिक टाढा छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि स्ट्रो ह्याट्स AHL र S8UL यी तिनटाबाट एउटा टिम एलिमिनेट हुनेछन् तिनटै टिम अलमोस्ट एउटै पोइन्टमा छन् S8UL 99 मा पुगेको छ स्ट्रो ह्याट्स 94 र AHL 95 भनेपछि कम्पिटिसन त छ सम्धि कम्पिटिसन त अति छ एकदमै कम्पिटिसन देखिरहेका पनि छौँ हामीले उता टप 4 को कम्पिटिसनले गर्दा सायद फ्लुक्सोले आफ्नो बेसिक्स गेम नै चेन्ज गरेका छन् त्यहाँ गल्ती गरेको जस्तो मलाई लाग्दैछ किन भन्दा बेसिक्समा स्टिक गरे अझ राम्रो हुन सक्थ्यो ओके थोरै एलिमिनेसन सायद खातामा निकालेर फेरि पनि ब्याक अन ट्र्याक टप 4 मा आएको हो कि जस्तो देख्न पाइरहेका छन् फ्लुक्सोका टिम सायद फ्लुक्सोका टिम फाइनलतर्फ क्वालिफाई हुने छैन भने त धेरै नै गाह्रो हुनेछ त्यहाँ फ्यान पनि बसिरहेका छन् भ्युअर्स पनि त्यहाँ जुन चियर अप गरिरहेका थिए र जोनको कुरा गर्ने हो भने जोन कम्प्लिटली हार्डसिप गरेर यही हो मजा प्रुगाट्री म्यापको अब जोन कहाँ पर्छ कुन चाहिँ आइल्यान्डमा पर्छ भन्ने नै त्यहाँ निश्चित हुने छैन इज इट गन बी इन लम्बर मिलको साइडमा अर रिभर साइडको पोर्सनतर्फ अर यता ब्राजिलियाको मुनि साइडतर्फको पोर्सनतर्फ कहाँ जोन पर्छ भन्ने नै सम्भावना त्यहाँ हामीले पोसिबिलिटी त्यो आकलन गर्न सक्ने छैनौँ र यता ट्विस्टेड माइन्ड लेट रोटेसन गरेका छन् विशेष गरी यस्तो स्ट्रङ्गेस्ट टिमहरू पनि अहिलेको लागि चाहिँ अन्तिम म्याच भएको कारणले चाहिँ आफ्नो त्यो टपको सेक्युर गर्नलाई पर्खिरहेको हेर्न पाइरहेका छन् काम कम्पोज भएर उता AHL को टिमसँग फाइट परेका रहेछन् अल्लीको टिमको त्यहाँ फाइट परेको छ अल्लीको टिम र एउटा एलिमिनेसन निकालेका छन् MÍA Corpसँग फाइट परेको छ MÍA Corpले एकपछि अर्को गरेर डाउन निकालिरहेका छन् लियोन कपसँग फाइट परिरहेका रहेछन् यता र अल्लीले पनि पछाडि तर्फबाट केही न केही चार्जिङ गरेको हेर्न पाइ नै रहेका छन् र दुईटै टिम यहाँ अलिकति गाह्रो धराशायी अवस्थामा देख्न पाउनेछौँ मियाको लागि विशेष गरी प्लेयर्सहरू लगातार डाउन भएका थिए तर पनि एटलिस्ट प्लेयर्स त छ तर उता तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ नि लियोनको भन्ने सोलो प्लेयर्समा परिणत यदि लियोनका टिम यहाँबाट नै बाहिर निक्लिन्छ भने सायद फाइनल जाने टप 4 सम्म जाने यात्रा यहाँबाट नै छोड्नुपर्ने हुन्छ लियोनका जोकर एक मात्र प्लेयर बाँकी छ हातमा स्नाइपर सर्ट आयो कनेक्सन अब एक मात्र सर्ट अवे रहेका छन् उनी बाहिर निक्लिनको लागि ओपन फिल्ड तर्फबाट जाँदैछन् क्याम्प साइड तर्फ उता मियाका टिम पनि बाँकी रहेका रहेछन् उता भाइटालिटीका टिमले पनि त्यहाँ स्पोर्टिङ गरेका छन् स्टोर्सका टिमले पनि सायदै स्पोर्ट गरेका छ वा छैन भन्ने कुरा रह्यो वाल तोडिने सान दिएको ट्विस्टेड माइन्डले पनि त्यहाँ किल निकाल्ने छन् लियोनका टिम कम्प्लिटली 12 स्थानमा बाहिर निक्लेको लगत्तै अब उहाँहरूको फाइनलसम्म जाने यात्रा यहाँबाट अन्त्य भएको छ तर पक्कै पनि सर्भाइभल स्टेज भने खेल्ने नै छन् टप 10 तर्फ त 100% आउनेछन् उहाँहरू एक्ज्याक्टली ट्विस्टेड माइन्ड अझै पनि सर्भाइभल छ यो खेलमा पनि मेबी टेबल टपलाई नै आँखा लगाइरहेको छ कि किनकि दुईटा लगातार दामी म्याच दिएको छ यो टिमले 15+ एलिमिनेसन दुईटा लास्ट 2 म्याचेसमा हामीले देखेका थियौँ त्योभन्दा अगाडि पनि राम्रै पोइन्ट निकालेको छ LYON को टिमको फाइट आरआरक्यूको अगेन्स्टमा भाइटालिटीको अगेन्स्टमा पनि त्यहाँ सर्ट्स कनेक्ट भइरहेको देख्न सक्छौँ हामी ट्विस्टेड माइन्ड भर्सेस भाइटालिटी यो फाइटले अब नयाँ रूप लिनेछ सर्ट रेन्जमा प्लेयरहरू मुभ गरिसकेका छन् डायमन्ड हातमा रहेको छ कार98 फ्ल्याङ्क आएको छ कोजा उड्न कोसिस गर्दै हावामै डाल्न सकिन्छ ढालिएको छ दुईटा नक तीनटा प्लेयर हावामा छट्टै प्लेयर हावामा नक एन्ड फिनिश ट्विस्टेड माइन्ड भाइटालिटी के थियो त्यो हावामै डालिन्छ चारटै प्लेयरलाई द्याट वाज समथिङ तर भाइटालिटीको मेबी त्यो टप 4 मा आउने यात्रा अन्त्य हुन सक्छ सर्भाइभल स्टेजमा हामीले भेट्न सक्छौँ त्यो टिमलाई अहिलेको लागि फ्लुक्सोले त्यो कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ LYON अगेन्स्ट 57 को त्यो एलिमिनेसन कन्फर्म भएको हामीले देख्न सक्छौँ सहजको टिमले पनि केही निकालिरहेको छ सस्टेहरू किल छोड्न कोसिस गरिरहेको छ LYON gets wiped out and the 7 of Fortuneलाई फेरि सपानिन्छ आरआरक्यूको समर्थकको जोस
एकदमै हाई रहेको छ फ्लुक्सो अब अन्तिम प्लेयरमा समावेश तर मेबी त्यो रिकलको लागि गएका छन् रिकल बक्सले पाउन सक्छन् तर सुपर मेडिकेटको प्रयोग गरेको पनि देख्न सक्छौँ ट्विस्टेड माइन्डले मिया कर्पलाई एलिमिनेट गर्नेछ र ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कपमा मिया कर्पको यात्रा यही अन्त्य हुनेछ या एउटा अन्जाम दिनुपर्ने थियो तर त्यो अन्जाम पनि दिन सफल रहेनन् मिया कर्पका टिम युएसएबाट जुन प्रकारको खेलिरहेका थिए हामीले ल्याथमबाट जुन क्वालिफिकेसन भएको हेर्न पाएका थियौँ सायद मलाई लाग्छ अनि यहाँ एफएफडब्ल्युएसबाट सो यहाँ अहिलेको लागि हेर्ने हो भने तपाईँले उता फाइट परिरहेका नै छन् फ्रुगाट्री म्यापको फाइट रहेका थिए 8वटा टिम बाँकी छ यसरी पनि सर्भाइभ गरिरहेको हामीले देख्न पाइरहेका नै छौँ यता साइडतर्फ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 27वटा प्लेयर्स अझ पनि बाँकी छ स्टोर्सको लागि सुनौलो अवसर छ टप 10 तर्फ जाने किन भन्दाखेरि जुन माथि रहेका केही टिम्सहरूले नराम्रो खेल्छ भने चाहिँ अवसर रहनेछ अभियसली पनि ट्विस्टेड माइन्डको लागि एउटा बुया निकाल्ने मौका त छ तर जोनतर्फ जानुपर्ने हुन्छ एक्सपोजी डाउन छन् उसलाई रिभाइभ दिन असम्भव रहन पुगे 3टा मात्र प्लेस बाँकी सबैको आँखा ट्विस्टेड माइन्डसम्म र अलहलीको लागि एउटा राम्रो पोइन्ट निकाल्ने अवसर रहेको छ यदि अलहली अझ पनि टप 10 तर्फ जाने यात्रा कायम गर्ने हो भने चाहिँ जसरी पनि यो म्याचमा राम्रो पोइन्ट्स निकाल्ने पर्ने हुन्छ एक्ज्याक्टली तर स्ट्राट्सको टिमलाई पनि देख्न सक्छौँ हामी स्ट्राट्स त्यो बुयाकै लागि जान सक्ला टिम सिक्रेट एसीको साथी वाइप आउट सर्भाइभल स्टेजमा अब यो टिमलाई भेट्नेछौँ फ्लुक्सोको पनि लास्ट प्लेयर थियो जस्तो लाग्छ आई थिङ्क रिकल हानिएको थियो S8UL र टोटल गेमिङ अब दुईटा दाजुभाइ भिड्नेछन् अलहलीको लागि त्यहाँ देख्न सक्छौँ माफियाको सिफक्सलाई त्यहाँ नक निकालिएको छ साइमक्स रहेका छन् त्यहाँ खेलाडी मेबी अन्तिम प्लेयर रहन सक्छन् अलहलीको लागि हकलाई पनि त्यहाँ फिनिसअप निकालिन्छ मेडिकेट लगाउँदै तर टोटल गेमिङको आँखा यही साइमक्सको माथि रहेको हामीले देख्न सक्छौँ फ्लुक्सोको एकजना प्लेयर भर्खरै झरेका छन् ट्विस्टेड माइन्डको डायमन्ड रहेको देख्न सक्छौँ आरआरकीको डच मेडिकेट प्रयोग गरेर त्यहाँ सर्कल बाहिर बसिरहेका छन् सिमक्स केही हदसम्म सर्कलमा मुभ गर्न कोसिस गर्दै राइट साइडपट्टि पनि इनिमी रहेको छ टिम आरआरक्यू गेट्स वाइप्ड आउट फ्लुक्सोको त्यहाँ क्यूलाई पनि फिनिसअप निकालिन्छ 5वटा टिम 14वटा प्लेयर फ्लुक्सोलाई पनि देख्न सक्छौँ उनी पनि वाइप आउट हुन्छ त्यो टिम पनि अलहली अझै पनि सर्भाइभ हान्दै तर फेरि सबसे बेस्ट पार्ट के छ भने टोटल गेमिङ S8UL र स्ट्राट तीनटै साउथ एसियन टिम्स we are seeing in the last day स्ट्राट्सको टिमले फाइट आउट आउन सक्छ S8UL को टिम पनि सर्टेजमा मुभ गरेको देख्न सक्छौँ हामी ज्याक रहेका छन् साइमक्स एचएसको लागि अन्तिम प्लेयर त्यहाँ पनि निकालिन्छ एसटेको द्वारा टोटल गेमिङ ई स्पोर्ट्स राइट साइडबाट मुभ गर्दै तर S8UL को लागि अब यो गाह्रो सिचुएसन किनकि माथिबाट स्ट्राट आइसकेको छ गिलको हातमा कड रहेको छ स्कालोको पनि प्रयोग भएको देख्न सक्छौँ जुवाल युएबीको पनि प्रयोग भएको छ तीनटा साउथ एसियन टिम्स वी आर विटनेसिङ वान अफ द बेस्ट म्याच इन दिस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप देख्न सकिन्छ त्यहाँ स्पट आउट गरिएको छ ज्याक सर्टरिङमा जान ट्राई गर्दै माफियाको एचपी कम रहेको छ माथिबाट स्ट्राटले पनि प्रेसर दिन सक्छ तलबाट त्यहाँ देख्न सक्छौँ हामी S8UL स्पोर्ट्स मुभ गरिसकेको छ जुन नेटिभ मिडनेसन बाङ्लादेश टिमले फाइट आउट गर्नुपर्छ एक्टिभ रहेका छ त्यहाँ खेलाडी देख्न सक्छौँ माफियालाई पनि नक निकाल्न कोसिस गर्दै बन्नीले साङ्कीलाई टेकडाउन गर्छन् त्यसले अब नक रहेका छन् नुरले पनि बाँकी नुरलाई पनि त्यहाँ टेकडाउन गरिन्छ सक पनि बाँकी रहेका छन् सकलाई पनि त्यहाँ रिभाइभ गरिन्छ अब ट्रोल मात्र देखिरहेका छौँ हामी S8UL स्पोर्ट्सको लागि ट्रेन्चमा साथै र बङ्गलादेशको लागि पहिलो यो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हिस्ट्रीमा र स्ट्राट्सको टिम अब सर्भाइभल स्टेजमा हामीले देख्नेछौँ एब्सोल्युटली त्यहाँ स्ट्रोल्सको लागि राम्रो अङ्क निकाल्ने अवसर थियो एन्ड निकालेका पनि छन् एन्ड दिएको कन्फर्मेसन यहाँबाटै हुनेछ स्ट्रोल्सका टिम खेल्नेछन् अब सर्भाइभल स्टेज यहाँबाट इलिमिनेसन हुन्छ कि भन्ने एउटा अलिकति डर थियो त्यहाँ लास्ट थियो त्यहाँ त्यो पार गरेका छन् स्ट्रोल्सका टिमले लेटर अन लास्ट म्याचमा यहाँ निकालेर आफ्नो सर्भाइभल स्टेजको यात्रा अझ पनि कायम गर्दै र ओभरअल EWC26 को यात्रा पनि त्यहाँ अझ बाँकी रहेको छ र अब भने प्रेसर रहनेछ अलहलीको टिमको लागि जानुपर्ने थियो माथि साइडतर्फ राम्रो अङ्क निकाल्नु पर्ने थियो तर यहाँ अलहलीको टिमले त्यति राम्रो अङ्क ननिकालेपछि अभियसली पनि गाह्रो हुनेछ यहाँ उहाँहरूको क्वालिफिकेसन सायद दाउमा रहनेछ S8ULले पनि राम्रो खेल्न पुगे स्ट्रोल्सको टिमले पनि राम्रो खेल्न पुगे भनेपछि अब हामीले अलहलीको टिम र मिया कर्पको टिम यहाँबाट एलिमिनेसन भएको हेर्न पाउनेछौँ सायद एक्ज्याक्टली समीप माफ गर्नुलाई हेर्दा त्यस्तै लागिरहेछ मलाई पनि ठिक छ एन्ड यहाँ देख्न सकिन्छ हामी अलहली प्लेयरहरू अलिकति साइड देखिन्छन् कहाँ चाहिँ गल्ती भयो त के चाहिँ गरियो त हामीले
त्यो रहेको छ डिस्कसन एन्ड MÍA Corp फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट गरेका थिए भर्खरै न्युली इन्ट्रोड्युस्ड रिजन नेपाल जस्तै FWS USA र फर्स्ट टाइममा पनि यो टिमले फाइट गरेको छ देख्न सक्छौँ हामी अलहली टिम 4वटा प्लेयरहरू रहेका छन् फ्लुक्सोलाई देख्न सक्छौँ हामी पुरै समर्थन गरिरहेका छन् पुरै त्यहाँ सपोर्ट गरिरहेका छन् त्यहाँ The Strats, I think they will be very much happy. Absolutely, Histrol's got team. एकदमै खुसी छन् त्यहाँ र रेफ्री पनि गएर त्यहाँ काम डाउन गर्दैछन् खुसी बुया निकालेका छन् बुया निकालेर खुसी किन भएको छैन ल ठिक छ क्वालिफाई त भइ नै हाल्यो सर्भाइभल स्टेजतर्फ तर बुयाको खुसी त बनाउनु पर्ने थियो त्यहाँ एटलिस्ट बङ्गलादेशी फ्यान्सको लागि चाहिँ बङ्गलादेशी भ्युअर्सको लागि चाहिँ एउटा बुयाले चाहिँ एउटा फाइदा बनाएको छ भन्न सक्छौँ र ओभरअल र्याङ्किङ हेर्ने भने दिएको टप 6 टिम ट्विस्टेड माइन्ड 191 टोटल पोइन्ट्स LYOS को लागि 189 र आफ्नो यात्रा अलिकति मुनि लगेका छन् टिम RRQ 193 फ्लुक्सोको लागि 171 टिम भाइटलिटीको जुन प्रकारको त्यो हामीले एरियल नक भएर निक्लेका थिए 3टा प्लेस त्यस्तै गाह्रो बनाउनु थियो र दिएको टिम सेक्रेट पनि यहाँ 125 पोइन्ट टोटल गेमिङको लागि 125 पोइन्ट स्टोरेजको लागि 115 अनि 9 स्थानमा पुगेका छन् S8UL Esports 109 मात्र 2 अङ्कको डिफरेन्स त्यहाँ रहेको रहेछ 107 अलिको लागि र MÍA Corpको लागि यात्रा यहाँ नै पुगिसकेको छ र 2 अङ्क एडम 2 अङ्कको डिफरेन्स रहेको थियो त्यहाँ एक्ज्याक्टली MÍA Corp अलिकति कम दुखी होला नि किनकि अब गेम अलिकति त्यस्तै आयो तर अलहली दे ट्राइड लास्टसम्म पनि कोसिस त गरेका थिए केवल 2 अङ्कले त्यो सर्भाइभल स्टेजको क्वालिफिकेसन नआएको देख्न सक्छौँ तर लुक हु इज ह्याप्पी यो नि त डेन्जर लुक आयो है त त्यहाँ मास्कोट पनि देख्न पायौँ हामीले फ्लुक्सोको एकदमै त्यो हामीले देख्न पाइरहेका छौँ र अब हामीले त्यो जुन टेबल टप आएका टिम ट्विस्टेड माइन्ड यहाँबाट क्रस हामीले देख्न पाउनेछौँ र so much Twisted Minds just edging out that Group B leaderboard, placing top, and congratulations to you boys. Obviously the journey is only partly way done, so I just want to ask you at this moment in time, how does it feel to close out Group B and the top spot? ก็ก่อนอื่นเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับ Twisted Mind ด้วยนะฮะที่ชนะมาได้จนถึงจุดนี้นะครับก็ตอนนี้เหมือนเราก้าวขาเข้าไปครึ่งก้าวแล้วกับการที่เราจะเป็นแชมป์นะฮะอยากถามว่ารู้สึกยังไงบ้างฮะในตอนนี้ก็รู้สึกดีครับแต่วันนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยครับเลยอารมณ์ไม่ค่อยดีนิดนึง Well to be honest we are very happy and excited like we didn't know like we're gonna become this far and to be honest like our mood is not that good today so but in the end mood's not good. You closed it out in first place. Now you closed down a really impressive lead that was taken into day 2 by MIBR.LOS, and you managed to catch them up, finish in first place. Now obviously you had a really good day today, but is there anything that you believe you guys need to work on either tomorrow or just before the grand finals on Saturday? ก็เมื่อวานนะฮะเราเหมือนกับว่าเราจะโดน MIBR.LOS เนี่ยฮะบอกว่านำขึ้นไปใช่ไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยเราก็คัมแบ็กกลับมาได้เนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปบ้างฮะหรือว่าเราจะเตรียมตัวยังไงกันบ้างกับรอบแกรนด์ไฟนอลฮะครับก็เดี๋ยวจะกลับไปทำแผนครับแล้วก็ปั่นจักรยานไปหอไอเฟลครับ So after this one we're gonna go back and revise all the plan again and after that we're gonna ride a bike to the Eiffel Tower. Nice, a bit of culture. I like that. Okay, gentlemen, follow me. Let's go this way because as you placed first in your group, you get to crush the 2 keys from your group. Okay, so let's do this the right way. Okay, firstly, can one of you press the button and open up the crusher? Just press the button. ขออาสาสมัคร1คนครับกด No one wants to do it. Just press the button. แค่กดปุ่มก่อนเลยเบาๆกดเลย Here we go. The crusher is now activated. The teeth are spinning, ready to crush these keys. Is there anything that you would like to say to the teams before you crush their keys?
ก่อนที่เราจะได้ดึงคันโยกลงมาฮะเพื่อส่งเดอะคีย์ลงไปนะฮะมีอะไรอยากจะฝากบอก2ทีมนี้แล้วก็ทีมอื่นๆไหมฮะ ก็เดี๋ยวเจอกันรอบชิงจะแก้ตัว Yeah, to the team who qualify to the finals, see you soon. We will have our revenge. Okay, I like that. Okay, and very gently, if you could please pull on the lever and send the 2 keys home. Okay, there we go. Congratulations, placing first, destroying the keys, and making it through to the grand finals on Saturday. Now, of course, we are not done here. The survival stage begins tomorrow, and we've got plenty more action coming your way. But for now, let's head back to the studio to round out the group stage. थियो हामीले अल हलीका प्लेयरलाई पनि देख्यौँ सम्झे आई थिङ्क यो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कपमा आउनु इट्सेल्फ ठुलो कुरा हो र प्लेयरहरू त्यहाँ क्वालिफिकेसन मिस गरेपछि हामीले त्यो डिस्कसन गरिरहेको पनि देखेका थियौँ दुईटा टिम एलिमिनेट हुनु नै थियो र हामीले एलिमिनेट भएको पनि देख्यौँ तर एलिमिनेट हुँदा पनि लु बरु 10-15 पोइन्टको ग्यापमा एलिमिनेट हुनु ठिक हो जस्तो लाग्छ तर 1-2 पोइन्ट 2-3 पोइन्ट आई थिङ्क 5 पोइन्ट भन्दा कमको ग्यापमा एलिमिनेट हुनु झन् दुःख हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि त्यहाँ मैले किल फिनिस गरेको भए त्यहाँ मैले हानेको भए अलिकति सर्भाइभ गरिदिएको भए त्यो 2 पोइन्ट आउँथ्यो भन्ने त्यो थ्रु आउट द के भन्छ त्यो ई स्पोर्ट्स जर्नीमै त्यसले तपाईँलाई हन्ट गर्ने नै छ एन्ड ठिक छ अब हामीले पाइसकेका छौँ अब अगाडि मुभ गर्ने हो भने लास्ट चान्स सर्भाइभल स्टेजको लागि हामीले पाइसकेका छौँ हाम्रो 12वटा टिम ओभरअल ऱ्याङ्किङतर्फ पनि हामी त्यसपछि हेर्दै नै छौँ के कस्तो रहेको थियो भनेर तर हामीलाई थाहा पाइसकेका छौँ हाम्रो सर्भाइभल स्टेजमा कुन 12वटा टिम भोलि 10वटा म्याचको लागि कम्पिट गर्नेछन् त्यसमा DRS गेमिङ पनि रहेका छन् आदि लबी त साउथ एसियाकै छ 3टा इन्डियन टिम 2टा बङ्गलादेशी टिम एउटा नेपाली टिम छन् ल एकदमै अनि ओभरअल ऱ्याङ्किङ तर्फ हेर्ने भने ग्रुप नम्बर बी को फेरि पनि हामी देखाउनेछौँ ट्विस्टेड माइन्ड 191 पोइन्ट्स LYOS को लागि 189 173 त्यहाँ आरकेको लागि फ्लुक्सोको लागि 171 टिम भाइटलिटीको लागि 163 टिम भाइटलिटी लियोनको लागि 153 रहेको छ टप 6 टिम तपाईँले त्यहाँ हेर्नु पाउनुहुनेछ ट्विस्टेड माइन्ड एज एन ग्रुप टपरको रूपमा क्वालिफिकेसन रह्यो LYOS सेकेन्ड टिम आरके थर्ड र फ्लुक्सो W7M भने चाहिँ फोर्थको रूपमा चाहिँ त्यहाँ क्वालिफिकेसन भएको हेर्न पाएका छौँ यो रह्यो टप 6 को चार्ट पेज नम्बर 2 तर्फ हामी फेरि पनि लाग्ने नै छौँ कुन टिमहरू कुन स्थानमा बसेको छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि नै थाहा पाइ त सकेका छौँ फेरि पनि रिकल गर्नेछौँ त्यहाँ को के अवस्थामा रहेको छ भनेर एन्ड या दिएको टिम सेक्रेट भने 125 पोइन्ट टोटल गेमिङको लागि पनि 125 स्टोर्सको लागि 115 S8UL Esports 109 107 अली स्पोर्ट्सको लागि र MÍA Corpको लागि भने 89 पोइन्ट्स निकालेका छन् यहाँ तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ र ओभरअली तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ क्वालिफिकेसन गरेको 4वटा टप टिम्स फाइनलमा जाने अनि त्यसपछि बाँकी रहेको 5 देखि 10 सम्म स्थानमा रहेका टिम्सले सर्भाइभल स्टेज खेल्ने टिम पनि हामीले पाइसकेका नै छौँ जुन भोलि हुनेछ सर्भाइभल स्टेज 10वटा म्याच बन्नेछ र यहाँबाट ग्रुप ए र ग्रुप बी को दुईटै बटम अफ द टेबल रहेका बोध अथवा दुईवटा टिम चाहिँ त्यहाँ क्वालिफाइड इलिमिनेसन भएका छन् र यहाँबाट यात्रा समाप्त भएको छ उहाँहरूको लागि EWC26 को यात्रा एक्ज्याक्टली दुईटा टिम दुईटै ग्रुपबाट एलिमिनेट भइसकेका छन् र हामीले जसरी कुरा गऱ्यौँ 8वटा ग्रान्ड फाइनलिस्ट हामीले पाइसकेका छौँ अब 4वटा स्पटको लागि 12वटा टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् 4वटा टिम बाहिरिसकेका छन् भनेपछि अब 12 भोलि मैले जसरी भने म त्यो कुरामा अझै चर्चा गर्न चाहन्छु आदि साउथ एसियन लबी छ हामीलाई त्यस्तो गाह्रो पर्ला कि नपर्ला भन्ने हो ल आदि साउथ एसियन लबी छ 6वटा टिमसँग तपाईँले खेलिरहेको आफ्नै हो भन्दा हुन्छ यो लबीसँग हामी युज टु छौँ खासै केही गाह्रो हो जस्तो लाग्दैन मलाई भनेपछि अब अरू तपाईँको कम्पिटिसन नयाँ भनेको ल 6वटा टिम मानौँ अझै जुन कि रहेका छन् जुन कि कम्पिटिसन रहेका छन्
भनेपछि अब के चान्स रहन सक्छ त भन्ने पनि कुरा हो। झन् डेमोन्स्ट्रेट भइदिएको भए त मेजोरिटी लबी नै हुन्थ्यो। 7वटा टिम हामीले साउथ एसियन टिम्स देख्थ्यौँ, तर पाकिस्तानको क्वालिफिकेसन आएन। नभए त इन्डिया, बङ्गलादेश र नेपाल तिनटै टिमको टिम जतिवटा टिम थिए त्यति नै टिम्सहरू रहेका छन्, जुन कि लास्ट चान्स सर्भाइभल स्टेजमा भोलिको दिनमा हामीले हेर्नेछौँ। सम्दीप एब्सोल्युटली एकदमै राम्रो कुरा गर्यो तिमीले। जुन प्रकारको लबी सायद कम्पेरिटिभली हामीले सर्भाइभल स्टेजमा चाहिँ अलिकति सजिलो लबी, कमजोर त नभनौँ तर सजिलो लबी रहनेछ तपाईँले यदि ग्रुप स्टेजको लबी कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने। किन भन्दाखेरि माथि रहेका टप टिम्स 8वटा टिम्स गइसके फाइनल्सतर्फ, अनि बाँकी रहेको टिम्सहरू जुन बटम अफ द टेबल नराम्रो खेल्ने टिम लागिसके बाहिर भनेपछि त्यो मिड रेन्ज खेल्ने टिम अथवा मिड रेन्ज खेलिरहेका टिम चाहिँ त्यहाँ बस्नेछ। 4वटा मात्र स्लट छ, स्लट त कम छ एडम, तर पनि मौका भने ग्रुप स्टेजभन्दा सर्भाइभल स्टेजमा कम्पेरिटिभली अलिकति सरल छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न पाइरहेका छौँ। इनफ्याक्ट हामीले हाम्रो घरेलु रिजन भनौँ अथवा हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूको पनि धेरै पटक हामीले फ्री फायर म्याक्स एसिया इन्भिटेसनलमा पनि भिडियो त लिइरहेको, उहाँको रोटेसनदेखि लिएर उहाँको गेम प्लेदेखि लिएर उहाँको प्ले हरेक कुरा हामीले अलिकति चिनिसकेको कारणले चाहिँ सायद अलिकति सजिलो हुनेछ तपाईँले DRS गेमिङको बारेमा बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ। एन्ड डेफिनेटली आजको दिनको गेम्सहरू सबै सकिसकेको छ। ग्रुप ए र ग्रुप बीको दुइटैको 12-12वटा गेम सकिसकेको छ। क्वालिफिकेसन पनि भयो, सर्भाइभल स्टेज जाने टिम पनि पायौँ हामीले, एलिमिनेसन हुने टिम पनि पाइसकेका छौँ। तपाईँहरू फेरि पनि भोलि पनि आउनु होला। भोलि एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन रहनेछ DRS गेमिङको लागि, सर्भाइभल स्टेज जहाँ 12वटा टिम रहनेछ अनि 12वटा टिमबाट मात्र केवल 4वटा टिम, यस 4वटा टिम क्वालिफाई गर्नेछन्। एक्ज्याक्टली, त्यो टप 4 4वटा 12वटा 4 भनौँ अलिकति गाह्रो हो जस्तो पनि लाग्छ। तर फेरि लबी हेरो, साउथ एसियन लबी छ, आधी लबी युज टु भएका टिम्सहरू रहेका छन्। सो भोलि एउटा बिग डे रहनेछ। हामीसँग पनि अझै चान्स रहेको छ क्वालिफाई हुने, किनकि एक्सपेक्टेसन अब चाहिँ दिलाएको छ DRSले। त्यो जुन भनौँ न ग्रुप स्टेजको पर्फर्मेन्स आएको थियो, सक्छौँ है भन्ने DRSले पनि देखाएको छ। ग्रान्ड फाइनलमा फर्स्ट EWCमै त्यो इन्ट्री हान्न पाए अझ कस्तो बेटर हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ सम्धि। एन्ड इट वुड बी ह्युज यदि हामीले त्यो गर्न सफल भयौँ भने पनि भन्ने कुरा हो। तर त्यसको लागि भोलि अब 10वटा म्याच पछिको स्थिति के कस्तो रहन्छ त्यो त हामीलाई थाहा हुनेछ। भोलिको दिनमा हामी आउने नै छौँ, तर आजको दिन पनि हाम्रो सबै अन्त्य भइसकेको छ। सुरुमा हामीले ग्रुप ए को 6वटा म्याच सकायौँ, त्यसपछि ग्रुप बी को अब अहिले 6वटा म्याच सकियो। केही टिम्सहरूको सपना स्पोर्ट्स वर्ल्ड कपमा यहीँ टुटेको छ। केही रिजन फर्स्ट टाइम रिप्रेजेन्ट गरेका थिए, जस्तै USA भयो, जस्तै अफ्रिका भयो। आई थिङ्क फर्स्ट टाइम रिप्रेजेन्ट गरेको रिजनमा इन्डिया र नेपाल मात्र क्वालिफाई भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। नभए अरू रिजन पनि इन्ट्रोड्युस भएका थिए, तर इन्डिया र नेपालका टिमहरू मात्र क्वालिफाई भएका छन्। जुन फर्स्ट टाइम इन्डियालाई पनि फर्स्ट टाइम भन्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन, किनकि ग्लोबल खेलिसकेको छ। सम्धि भनेपछि नेपालै रहेको छ फर्स्ट टाइम इन्ट्रोड्युस भएको रिजन जसले क्वालिफाई हानो सर्भाइभलमा, इफ म रङ छुइनँ भने, या फिर कुनै रिजन छुटिरहेछ। एकदमै त्यो तिमीले भन्न सक्छौ। जुन प्रकारको अर्को रिजन त हामीले हेरिरहेका नै छौँ, तर क्वालिफिकेसन गर्ने नेपाली टिममा रहेको नै छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। दिएको एउटा राम्रो अवसर सृजना भएको थियो, त्यो अवसरलाई हातमा काबु राखेर खेलेका छौँ भन्न सक्छौँ। एटलिस्ट म त खुसी छु सर्भाइभल स्टेज खेल्ने भएको कारणले। र रिक्यापतर्फ हेरौँ, अलराइट दिएको हामीले ओभरअल त्यो रिक्याप पनि हेर्न पायौँ आजको दिनको। एन्ड सबै म्याचेसहरू पनि हामीले हेर्न पायौँ। 12वटा म्याचेस आजको दिनको पनि सकिसकेको छ र ओभरअल्ली गेम त भयानक भएको थियो। तिम्रो अनुमान के छ रोचक? भोलिको दिनमा हामीले DRS गेमिङलाई कुन ठाउँसम्म अपेक्षा राख्न सक्छौँ? अब एक्सपेक्टेसन बढेको छ केटाहरूको पर्फर्मेन्सले, हाम्रो चाहिँ एक्सपेक्टेसन होप अझै जागेर आएको छ। एन्ड लेट्स होप फर द बेस्ट, इफ नट टप 4 एटलिस्ट टप 6। तर टप 4 सम्मै एम गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। जुन तरिकाको फायर पावर, जुन तरिकाको पर्फर्मेन्स, आई थिङ्क फर्स्ट टाइम फर्स्ट ल्यान्ड हो बरु। ल इन्डियन टिम्सहरूले खेलेका छन् ल्यान्ड, बङ्गलादेश टिम्सहरूले पनि पहिला ल्यान्ड खेलेका छन्, हाम्रो पहिलो हामी फर्स्ट टाइम खेलेका छौँ, बट स्टिल त्यो पर्फर्मेन्स दिएका छौँ भनेपछि आई थिङ्क इट्स भेरी मच कमेन्डेबल, अप्रिसिएट गर्नुपर्छ। भोलि
टप 4 आइदिउँ भने आई थिङ्क इट वुड बी अ भेरी मच ट्रिट टु आवर आइज एकदमै दामी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ एन्ड यस सबै ग्रुप स्टेजको म्याचेसहरू हाम्रो सकिसकेको छ र आजको दिनको लागि हामीले बिदा माग्ने समय पनि आइसकेको छ सो भोलिको दिन सर्भाइभल स्टेजको एक्सन लिएर DRS को गेम लिएर हामी फेरि पनि ब्याक आउनेछौँ आजको लागि हामी यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छौँ म एडम नक्स र मसँग सम्धी धन्यवाद